We ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5G. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. From Lychee Drink, refresh your feelings. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, সিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर।
This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In a historic move to transform Tripura into a premier destination on the national tourism map, Chief Minister Dr. Manik Saha on Monday laid the foundation stone for several ambitious projects at Sachindranagar. These initiatives, spearheaded by the State Tourism Department, as sensation prevailed in the Kali Tila area under Srinagar police station after the charred body of an unidentified woman was recovered from a rubber plantation on Monday morning. Preliminary police investigation suggests the victim was assaulted elsewhere and her body was later transported In a shocking incident on Saturday night, a woman identified as Dipali Devarma was critically injured after being struck by a bullet at her residence in the Kumalang area under the jurisdiction of Radhapur police station. Victim's brother, Sarendra Devarma, arrested by the police under confession of accidental shooting. In a significant move to bolster local commerce and rural infrastructure, Minister Radhalal Nath on Monday inaugurated a series of modern market facilities in the Santir Bazar subdivision. The projects, executed by the Rural Development and Agriculture departments, aim to provide better trading platforms for local vendors and farmers. After remaining in hiding for nearly 7 months, Youth Congress leader Shah Jahan Islam has finally landed in the hands of the West Agartala police. However, his detention has sparked a fresh controversy, with the police claiming a successful arrest, while the leader's camp maintains it was a voluntary surrender following a Supreme Court directive. Continuing the crackdown on illegal infiltration, the West Agartala police apprehended a Bangladeshi national from the Krishna Nagar area of the capital on Sunday night. The individual, identified as Babul Mia, was reportedly wandering suspiciously in the locality before being detained by alert officers. In a major crackdown on the illegal narcotics trade, the Teliamura police conducted a successful raid in the Lembuchara area on Monday, destroying approximately 500 mature cannabis plants. Bringing to you the news of the day. In a historic move to transform Tripura into a premier destination on the national tourism map, Chief Minister Dr. Manik Saha on Monday laid the foundation stone for several ambitious projects at Sachindranagar. These initiatives, spearheaded by the State Tourism Department, are being developed under the central government's Swadesh Darshan 2.0 scheme. উদ্বোধক তথা মুখ্য অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় আজকের অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের পারম্পরিক বেশভূষা পরিয়ে সেই সঙ্গে পুষ্প শুভেচ্ছা তুলে দিয়ে A key highlight of the event was the foundation stone laying for the Tripura Traditional Village and Musical Heritage Experience Development Project. This project is designed to act as a living museum, showcasing the rich cultural heritage, handicrafts and diverse musical traditions of Tripura's 19 tribes. It aims to provide an immersive cultural experience for both domestic and international tourists, ensuring that the state's heritage is preserved and promoted globally. Adding to the state's recreational offerings, the Chief Minister also performed the Bhumi Pujan and laid the foundation for a state-of-the-art amusement and eco-tourism park.
The park is inspired by the famous Nico Park in Kolkata, promising modern rides, water-based entertainment and adventure activities. Speaking at the ceremony, Chief Minister Dr. Manik Saha stated this project, which is expected to be completed within the next 2 years, would significantly increase tourist footfall in Tripura. More importantly, it will create massive self-employment and job opportunities for our local youth, strengthening the grassroots economy, the Chief Minister stated. ভুবনেশ্বরী মন্দির, পুষ্পবন্ত প্রসাদ, নীরমহলকে আমরা নতুনভাবে G20 সময় সায়েন্স 20 যখন আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তখন সেটাকে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। এখন আবার পর্যটন দপ্তর থেকে আবার নতুন করে আরও সাজানো হয়েছে। নারিকেল কুঞ্জে লগঘাট, তারপরে সেখানে অ্যাডভেঞ্চার যে ট্যুরিজম সেটা চালু করা হয়েছে বন্ধুগণ। আমাদের ত্রিপুরাতে সবচেয়ে বড় এখন সুবিধা হয়ে গেছে যে এতগুলো ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়ে গেছে, এখানে ছটা ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়েছে। তো ডুম্বুরে যাওয়ার জন্য আমাদের অন প্রিন্সিপাল আরও 4টে ন্যাশনাল হাইওয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমি MORTH ইউনিয়ন মিনিস্টার গ্যাডকারিজির সাথে কয়েকবার কথা বলেছি। উনি বললেন যে একটু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সাথে আপনি কথা বলুন। তখন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সাথে কথা বললাম, যেটা কমলপুর, আমবাসা, গন্ডাতৈসা, গন্ডাছড়া হয়ে শান্তির বাজার যাবে, এবং ওইটা যদি হয় আমরা কিন্তু এই যেটা আমবাসার থেকে 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা কিন্তু সেখানে পৌঁছে যাব, সেটাও আগামী দিন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে নারিকেল কুঞ্জে এখানে যে হাঁটার পথ এবং নির্মাণ এবং সাইট ডেভেলপমেন্ট, জেটি নির্মাণ, সোলার লাইট, তাছাড়া ওয়াচ টাওয়ার, টয়লেট ব্লক, পোশাক চেঞ্জিং রুম এবং বোট হাউস, ফুড কিয়স্ক, টিকিট কাউন্টার এবং বিভিন্ন যে তরল বজ্র পদার্থ সেগুলো প্রপার নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এত সুন্দরভাবে সেখানে সাজানো হয়েছে। আমি বারবার বলেছি করলেই হবে না, সেটাকে প্রপারলি যাতে মেনটেন করা হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন পর্যন্ত যা খবর আছে প্রপারলি মেনটেন হচ্ছে, এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে প্রায় আমরা 179 crore 72 লাখ আমরা পেয়েছি। তাতে করে আমরা অমরপুরের ছবিমুড়া এবং ফটিক সাগর, অমর সাগর, কৈলাস শহর, সোনামুখী এলাকা, চতুর্দশ দেবতা মন্দির, কসবা কালী মন্দির, সেগুলোকে কিন্তু আমরা উন্নয়নের দিকে অলরেডি কাজ শুরু হয়েছে। কাজেই এইগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু বারবার আমি বলবো, আমরা যদি নিজেরা এগুলো ফেসবুকে আমরা না দিই, সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা যদি না জানাই, তাহলে মানুষ কিন্তু জানবে না। আপনারা এখানে যারা উপস্থিত আছেন আমি বলবো যে আপনারা এই কাজটা আপনারা করবেন। স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদকে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো বসানো হয়েছে, নিশ্চয়ই আপনারা গিয়েছেন সেখানে। কি ছিল আগে রাজবাড়ির, মানে কি অবস্থা ছিল, জরাজীর্ণ অবস্থায়। আমাদের সরকার 2018-তে আসার পর থেকে আমরা এক একটা জায়গা এত সুন্দর বানাচ্ছি, মানুষ যাচ্ছে, আনন্দ পাচ্ছে, আমাদেরও আর্থসামাজিক উন্নয়ন আমাদের লোকদের হচ্ছে। আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পে যে জগন্নাথ দিঘিকে একটি লেজার এবং নাইট শো স্থাপন করা হয়েছে, নভেম্বরে আমরা শুরু করেছি 2024-এ। স্বদেশ দর্শনে আবার 2023-24-এ ছবিমরায় 10টি লগঘাট আমরা নির্মাণ করেছি। স্বদেশ দর্শনে মোট 51টি লগঘাট এখন পর্যন্ত সারা ত্রিপুরাতে করা হয়েছে। ওয়াটার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প একটা আছে, 2024-এ ফেব্রুয়ারি আমরা উদয়পুর জগন্নাথ দিঘিতে আমরা সেটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে সেটার উদ্বোধন করেছি। শুধু তাই নয়, উদয়পুরের যে মহাদেব দিঘির সেটাকেও যাতে সৌন্দর্যায়ন করা যায় এবং সেখানে যাতে জলীয় যেসব ক্রীড়া সেই ব্যবস্থা করা যায়, তার জন্য আমরা সেখানে কাজ করছি বন্ধুগণ। আমরা 2024 সালের সেপ্টেম্বরে স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে সুরমাছড়ায় আমিও সেখানে গিয়েছিলাম, মাননীয় মন্ত্রীও গিয়েছিলেন, আমাদের ডিপার্টমেন্টের সবাই গেছেন। এত সুন্দর সেখানে ঝর্ণার, এবং সেখানে আমরা নিজেরাই কোথায় কোথায় টিকিট কাটি বাইরে চলে যাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বারবার বলছেন ভোকাল ফর লোকাল, তো ভোকাল ফর লোকাল শুধু জিনিসপত্র নয়, আমরা নিজেরাই কিন্তু জানি না এতগুলো জায়গা। আমি যে এগুলো নাম বললাম এই কারণে বললাম, আপনারা সেখানে যাবেন এবং এখানে যারা আজকে আমার মিডিয়া বন্ধুরা আছেন তাদের মাধ্যমে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমি বলবো যে মোমবাতির নিচটা কিন্তু সবসময় অন্ধকার। আপনারা মানে নিজের জায়গাটাকে দেখুন, ত্রিপুরাতে কত কিছু জায়গা আছে আপনার জায়গা যাওয়ার জন্য। আমরা ডুম্বুরে আমরা গত বছর যখন এটা শুরু করেছিলাম, সেখানে হোমস্টে মাত্র 60টি আমরা চালু করেছি, তাদেরকে আমরা রেজিস্ট্রেশনের সেই সার্টিফিকেট দিয়েছিলাম। আর এইবার গিয়ে আমি শুনলাম এখানে 60টা না, মানে আমাদের তো মানে
লগঘাট আছেই, সেই লগঘাট আমরা কিন্তু সেই হোমস্টে পলিসিও আমরা তৈরি করেছি অলরেডি আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে, যে যা খুশি করলেই হবে না, এখানেও হবে হোমস্টের পলিসি থাকবে যে কীভাবে সেই রুমগুলো হবে, এখানে এসি কোথায় লাগবে, সেখানে বাথরুম কীরকম হবে, সেভাবে আমরা সেই হোমস্টে, সেখানে যেখানে আমরা মাত্র 60টা দিয়েছিলাম সেখানে 150টা এক বছরের মধ্যে সেখানে হোমস্টে জনজাতিরা সেখানে শুরু করেছে। এত সুন্দর। সেখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কত রোজগার হয়, প্রথমে তখন যখন শুরুতেই ওরা বলছিল প্রায় 7-8 হাজার টাকার হয়, এখন এক একজন বলছেন মাসে 1.5 লাখ থেকে 2 লাখ টাকা পর্যন্ত ওদের রোজগার হয়। ভাবুন বন্ধুগণ, এইভাবে যে আর্থসামাজিক উন্নয়ন সেখানে হচ্ছে। জম্পুই হিলে 4টি হোমস্টে চালু করার উদ্যোগ অলরেডি ডিপার্টমেন্ট থেকে নিয়েছে। সাউথ ডিস্ট্রিক্টে আভাং ছড়া যেখানে আছে শহীদ ধনঞ্জয় স্মৃতি উদ্যান, চুত্তাখলাস্থিত বাংলাদেশ মৈত্রী উদ্যান, বক্সনগর বৌদ্ধ স্তূপ পর্যটন উন্নয়নের, সেখানে আমরা অনেকগুলো কাজ করেছি, সেটারও কাজ প্রায় শেষের পর, সেটারও আমরা উদ্বোধন করব। আমরা পুষ্পবন প্যালেস, আপনারা সবাই জানেন, এই নিয়েও অনেকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, আমাদের সরকারের জায়গা। সাউথ ডিস্ট্রিক্টে আভাং ছড়া যেখানে আছে শহীদ ধনঞ্জয় স্মৃতি উদ্যান, চুত্তাখলাস্থিত বাংলাদেশ মৈত্রী উদ্যান, বক্সনগর বৌদ্ধ স্তূপ পর্যটন উন্নয়নের, সেখানে আমরা অনেকগুলো কাজ করেছি, সেটারও কাজ প্রায় শেষের পর, সেটারও আমরা উদ্বোধন করব। আমরা পুষ্পবন প্যালেস, আপনারা সবাই জানেন, এই নিয়েও অনেকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, আমাদের সরকারের জায়গা। আমরা সেটাকে প্রথম আমরা টাটা গ্রুপের সাথে আমরা তাদের সাথে মৌ করি, ISCL এর সাথে, এবং সেখানে মানে 5 স্টার হোটেল একটা হতে যাচ্ছে, এবং 4টে রুম হবে, যেগুলো মানে এক একটা রুম রাজকীয় স্টাইলে হবে, আউট অফ 100টা রুম বানাবে, এবং সেখানে প্রতিদিনের ভাড়া আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে 1.5 লাখ থেকে 2 লাখ। এখন কথা হচ্ছে কে থাকবে ওখানে, যারা চার্টার প্লেন করে বাইরের থেকে বিদেশের থেকে ওরা আসবে, কারণ এই যে টাটা গ্রুপের ISCL গ্রুপ তাদের চেইন আছে, এখন সেখানে যখন ওরা আসবে ওখানে তো বসে থাকবে না, ওনারা কিন্তু সারা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় ওরা ঘুরবে, ত্রিপুরাকে কিন্তু মানুষ চিনবে তখন, এবং তার সাথে প্রায় ডাইরেক্টলি প্রায় 200 ছেলে মেয়ে সেখানে চাকরি পাবে, এবং ইনডাইরেক্টলি সেখানে যারা বেভারেজ দেবে, যারা ট্রান্সপোর্টের সাথে যুক্ত থাকবে, সব দিকে একটা উন্নয়নের যে অবস্থা সেখানে কিন্তু হতে যাচ্ছে বন্ধুগণ। আমরা অলরেডি উজ্জয়ন্ত প্যালেসে জেটস্কি, কায়াকিং, ওয়াটার রোলার, প্যাডেল বোট, শিকারা বোট চালু করা হচ্ছে, এবং আমরা ত্রিপুরাকে এত সুন্দরভাবে সামনের দিকে নেওয়ার যাওয়ার চেষ্টা করছি। আপনারা দেখুন যে চতুর্দশ দেবতার পূজা তো আমরা খালি জানি, বাইরের লোক জানে না, এবং এই বছরের মানে 26শে জানুয়ারি গত বছরের 2025-এ সেখানে এই খার্চি পূজার থিমকে নিয়ে যখন ট্যাবলো হলো, সেখানে আমরা এটা কিন্তু পর্যটনেরই পার্ট, সেখানে আমরা সেকেন্ড আমরা হয়েছি ICA ডিপার্টমেন্টের সৌজন্যে। তো এইভাবে পর্যটন দপ্তর একের পর এক উন্নয়নের কথা এখানে যা বলা হয়েছে, আশা করি আপনারা এই সরকারের উপরে বিশ্বাস রাখবেন, আশ্বাস রাখবেন, শান্তি শৃঙ্খলা যেন থাকে এখানে, যেটা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে যারা কাজ করছে তাদের কোনো রকম আজকাল, কারণ এই 35 বছর এবং তার আগের এই যে কালচার একটা ডেভেলপ করেছে, যে কিছু একটা কাজ হলে সেখানে কিছু লোকের যে পৌঁছে যাওয়া, সেইগুলো থেকে বিরত থাকা, কারণ ডেভেলপমেন্টের সাথে কোনো অবস্থায় কিন্তু আপোষ আমরা করব না, সেটা কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি। কোনো জায়গার মধ্যে হয়তো বা একদিনে হবে না, কিন্তু আস্তে আস্তে করে আইন শৃঙ্খলার জন্য যেখানে যদি প্রয়োজন হয় আমরা শান্তির কথা বলি, অশান্তির সৃষ্টি করলে আমরা কিন্তু অনেক সময় শক্তির মাধ্যমেও সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করব। এখানে আজকে যারাই উপস্থিত আছেন সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, আর বিশেষ করে এখানে যারা আজকে এই শচীন্দ্রনগরের এলাকার, তাদের জন্য তো একটা নতুন তাদের টুপির মধ্যে এক পালক জুড়লো আজকে, এবং মাননীয় মন্ত্রীর এলাকা এখানে, এবং সত্যিই আপনারা আজকে খুশি হওয়ার বিষয়। আপনারা প্রতিটা দিন দেখবেন এখানে ডেভেলপ প্রপারলি হচ্ছে কিনা, আর যদি দেখা যায় কাজে দ্রুতগতিতে হচ্ছে, আমাদের কাছে খালি খবরটা কানের মধ্যে পৌঁছলেই হবে, দেখবেন সশরীরে আমরা পৌঁছে যাব। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, নমস্কার, জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। Minister Susanto Chaudhary noted that the project fulfills a long-standing demand of the people of Jirania and marks a shift toward decentralized development, bringing world-class infrastructure to suburban areas. যতন খুলুমখা
রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং অবশ্যই আমাদের পশ্চিম জেলার জিরানিয়াবাসী যারা রয়েছেন তাদের জন্য খুবই আনন্দের দিন। কারণ আমি যখন 2018 সালে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলাম, এই এলাকা ভিজিট করি, চা বাগানের সঙ্গে সম্পূর্ণ এলাকাটি একটা ঘন জঙ্গলে দেখতে পেয়েছিলাম। এলাকার যুবকদের সাথে কথা বলে, জনগণের সাথে কথা বলে চিন্তা ভাবনা করা হলো যে রাজ্য সরকারের কাছে একটা প্রস্তাব আমরা পাঠাবো, যাতে এই এলাকায় একটা অত্যাধুনিক পর্যটন ক্ষেত্র আমরা গড়ে তুলতে পারি। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যকে ঢেলে সাজাতে গেলে পর্যটনের মানচিত্রে একদিকে যেমন নতুন পর্যটন ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে, পাশাপাশি যে পর্যটন ক্ষেত্রগুলো বর্তমানে অস্তিত্বে রয়েছে তাদেরকে আরো সুন্দর করে, সাবলীল করে, নতুন পরিকাঠামো যুক্ত করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার মনে আছে ওই সময় এই প্রস্তাব নিয়ে যখন আমরা এসেছিলাম, স্থানীয় অনেক মানুষ প্রাথমিকভাবে তা বিশ্বাস করতে পারেনি। আমার জনজাতি অংশের ভাইয়েরা, বোনেরা, আমার স্থানীয় অনেক মানুষ আদৌ কি হবে কি হবে না, কারণ বিগত দিনে তাদের যে অতীত অভিজ্ঞতা সেটা সুখকর ছিল না। পরবর্তী সময়ে 2023 সালের নির্বাচনের পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আসীন হলেন, আমাকে পর্যটন দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হলো এবং সারা রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজও বলেন যে এটা এমন একটা ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্র দিয়ে রাজ্যের পরিকাঠামো, রাজ্যের অগ্রগতি, রাজ্যের ভবিষ্যৎকে পরিবর্তন করে দেওয়া যায়। সেই দিশায় পর্যটন দপ্তর, ভারত সরকার, এডিবি, সিডিবি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং তারই প্রতিফলন আজকে এই শচীন্দ্রনগর এলাকায় দুটো প্রজেক্ট একসঙ্গে ইন্টিগ্রেটেড করে, যুক্ত করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তার শুভ শিলান্যাসের কর্মসূচি। মঞ্চে যারা উপস্থিত আছেন, আমাদের অনুপ্রেরণা, রাজ্যে যার হাত ধরে অগ্রগতি দিকে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সকলের অভিভাবক প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, যার হাত ধরে আজকের এই শুভ শিলান্যাস কর্মসূচি আমরা স্থাপন করলাম। এখানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, আছেন আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন প্রীতম দেবনাথ, জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপারসন রতন দাস, আছেন আমাদের সেক্রেটারি ট্যুরিজম ইউকে চাকমা, এসপি ওয়েস্ট নমিত পাঠক, এমডি ট্যুরিজম প্রশান্ত বাদল নেগি, আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক মহোদয়, বিশিষ্ট সমাজসেবী রণজিৎ রায় চৌধুরী এবং বিএসসি চেয়ারম্যান শুভামণি দেববর্মা, প্রত্যেককে আমি নমস্কার জানাচ্ছি। এবং আমার সামনে যারা আমার অভিভাবকরা রয়েছেন, গুরুজনেরা, আমার মায়েরা, বোনেরা, যুবক ভাইয়েরা এই জিরানিয়া অঞ্চল থেকে, সবাইকে আজকের এই সুন্দর দিনে, ঐতিহাসিক দিনে আমি আপনাদের প্রত্যেককে
অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি, নমস্কার জানাচ্ছি, ইংরাজি শুভ নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। The event was attended by senior officials of the tourism department, local public representatives, and a large gathering of residents who welcomed the development as a New Year gift for the region. Pure report, Chini Khara. A sensation prevailed in the Kali Tila area under Srinagar police station after the charred body of an unidentified woman was recovered from a rubber plantation on Monday morning. Preliminary police investigation suggests the victim was assaulted elsewhere and her body was later transported to the secluded plantation to be set on fire in an attempt to destroy evidence. The gruesome discovery was made early Monday morning by rubber tappers working in a plantation owned by one Ranjit Saha. According to witnesses, a man noticed stray dogs pulling at what appeared to be a human limb. Upon closer inspection, he discovered a body heavily burned and partially covered with dry leaves. আমি গাছ কাটতেছে, হ্যাঁ, একটা হাত লইয়া কুত্তা টানাটানি করতেছে। আমি দেখছি এন কুত্তা আসছিল খাইতেছে আর কি। সামনে আরেকটু সামনে আগে দিয়ে এসময় মাথা দেখা যায় না, মানে ঘুরে রাখছে, পুরো পিছনেরটা দেখা যাইতেছে। সোজা আমি গেছি রাস্তাত গিয়ে সেটা কইছে আর কি, যে লোক পাইছে কইছে আর কি, তারপর ইনফর্ম করছি, থানাতে করছে আর কি। পুরুষ না মহিলা? এটা মহিলা। মানে কোন সময় না ফেলাইতে করে? এটা আমি দেখছি প্রায় 6:30 দিকে। আজকে দেখছি। এই জঙ্গলের দিকে আরো কি লোক টুক আইনি? এমনি তো দেখছি রাত্রে গাড়িটাই ঢুকিনি এখানে। না আমার তো বড় দিকে, আমি তো এদিকে গাছ কাটি। এরকম জানো না এদিকে গাড়িটার আগে হয় তো কিছু? না পরিচয় পাওয়া গেছে নি? পরিচয় পাওয়া গেছে নি? না না, কেউ আইসে, এরা দুজন আইসে না এমন। তুমি বাগানে কাজ করো? হ্যাঁ, বাগানে কাম করি। Following the alert, a large police contingent led by the additional SP of West District, Durba Nath, rushed the spot. To ensure a thorough investigation, the police deployed forensic experts to collect samples from the crime scene. Sniffer dog squad to trace any possible escape routes used by the perpetrators. দেখি তদন্ত চলছে, ওইটা আইডেন্টিফাইড হোক, তারপরে বাকিটা তদন্তে যা বেরিয়ে আপনাকে জানাবো। ঘটনাটা কোন জায়গায় হয়েছে? এটা তো শ্রীনগর কালীটিলা বলে একটা জায়গা। বয়স কত হবে, মহিলা না পুরুষ? এটা এখন পিএম ছাড়া অ্যাপারেন্টলি বলাটা একটু শক্ত। দেখছি এখনো আমাদের ফরেন্সিকও এসছে, তো পুরোটা আসপেক্ট পিএম করলে পুরো বোঝা যাবে। The officer in charge of Srinagar police station confirmed that the woman appeared to be between 25 and 30 years old. He noted that the body had been set ablaze using firewood, dry timber and leaves found at the site. 5 তারিখ সকাল 7:41 আমার কাছে একটা ফোন যায়। এই ফোন অনুযায়ী আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার সেকেন্ড অফিসার নারায়ণ সেনকে পাঠাইছি এখানে কালীটিলা থানার 1 কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে। এখানে একটা ফিমেল আননোন ডেড বডি আমরা দেখতে পাই। সেখানে আগুন দিয়ে এটারে পুরা তেল আগুন এবং পাতা গাছ টাছ দিয়া, কিন্তু কোনো আইডেন্টিফাই হয়েছে না এখনও। তো তার জন্য আমরা ফরেন্সিক টিম আনাইছি এবং ডগ স্কোয়াড এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আমরা আনাইছি। এছাড়া আমাদের সিনিয়র অফিসারও ভিজিট করছেন এখানে। এটা দেখার পরে মনে হয়েছে অন্য কোথাও ওটারে মার্ডার করে এখানে এনে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, এমন কিছু মনে হয়নি। এখন ফরেন্সিকের ব্যাপারে এটা দেখা। বা আপনার পিএসএ তে মিসিং এরকম কিছু আছে? না না, আমাদের থানাতে কোনো এমন মিসিং নাই, এটা কোনো এমন কিছু নাই। বা খবর নেওয়া হয়েছে অন্য থানাতে? হ্যাঁ, খবর নেওয়া হয়েছে। তো আমরা অল ওসিপিএস রে মেসেজ দেওয়া হবে কোনো মিসিং আছে কিনা এমন এই বয়সের। কত হবে বয়স? অনেক
বয়স 25 থেকে 30-এর মধ্যে মহিলা মনে হইতেছে। মহিলা হবে নাকি মেয়ে? মহিলা, শাখা টাকা আছে। The body was recovered in the presence of an executive magistrate and sent to the hospital for a post-mortem examination. Police are now cross-referencing missing person records from neighboring stations to identify the women. Reported by Amit from Agatla, Chinikhara. In a shocking incident on Saturday night, a woman identified as Dipali Debarma was critically injured after being struck by a bullet at her residence in the Komalang area under the jurisdiction of Radhapur Police Station. Victim's brother, Sarendra Debarma, arrested by the police under confession of accidental shooting. According to family members, the incident occurred while the family was gathered around a fire to keep warm during the cold night. Suddenly, a gunshot rang out and Dipali collapsed to the ground. Initially, the family claimed they were unaware of where the shot originated or who was responsible. Dipali was immediately rushed to the Kerengbar Hospital in Komalang. Due to the severity of her injuries, she was referred to GB Hospital in Agartala later that night, where she is currently fighting for her life. Following the incident, the Radhapur police launched a swift investigation. During the probe, police personnel detained the victim's brother, Sarendra Debarma. Upon interrogation, Sarendra confessed to the shooting, claiming it was accidental. Sarendra stated he found a local-made pistol while clearing bushes near his house. On Saturday night, while attempting to test or examine the firearm, it accidentally discharged. The police have recovered a native pistol used in the incident. The officer in charge of Radhapur Police Station confirmed that the case has been registered against Sarendra Debarma under the Arms Act. অ্যাকচুয়ালি গত 3 তারিখ 9:30টার দিকে আমাদের কাছে হসপিটাল থেকে ফোন আসে, ক্যারিংবার হসপিটাল থেকে ফোন করছিল যে একটা বুলেট ইঞ্জুরি পেশেন্ট আইসিইউ পেশেন্ট। তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমি পুলিশ পাঠাইছি, আমি নিজেও গেছি, গিয়েছে তখন তারা রেফার করে দিয়েছিল, এটা জিবি হসপিটালে রেফার করছে। তো আমি এসআই দিলু সহ আমরা গেছি জিবি হসপিটালে, গিয়েছি ডাক্তার লগে কনসাল্ট করছি, আমরা নিজেও পেশেন্টে দেখছি যে কী হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এটা দেখা গেছে লাইক বুলেট ইঞ্জুরি হই। তো ডাক্তারও কইছে সাসপেক্ট আসলো, কিন্তু তারাও কনফার্ম না, তবে তারা সাসপেক্টেড বুলেট ইঞ্জুরি। তো আমরা এই অনুসারে যা প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন করছি, করার পরে সাসপেক্ট যে আসলো এই সুরেন্দ্র বর্মা, সুরেন্দ্র বর্মা। এই পিস্তলটা কোথা থেকে পাইছে? পিস্তলটা পরে মানে আমরা ইন্টারোগেশন করার পরে কইতে পাইছে, তাইলে সুরেন্দ্র দেববর্মা কোথা থেকে পিস্তল পাইছে? কইছিল সে বাড়ির পাশে জঙ্গল কাটতে গেছিল, এই পিস্তলটা পাইছে। এরপরে ওই দিন রাত্রে সেইটারে ক্লিন করতে আসলো বা দেখতে আসলো কি পিস্তলটা কিরকম, তখন হের কথা মতো পিস্তলটা মানে ফায়ার হয়েছে, ফায়ার হয়েছে হের বোন, আপন বোন দীপালি দেববর্মা, দীপালি দেববর্মা এই বাম সাইডে বগলের নিচে গুলি লাগছে। এখন পেশেন্ট এখন লাইক সিরিয়াস কন্ডিশনই, গুলি ভিতরে এখনো বাইরে হয়েছে না, তো তারা হয়েছে আজকে অপারেশন হইব। যে গুলিটা করছিল ওনাকে কি থানাতে? হ্যাঁ, কালকে ইন্টারোগেশনে সে শিকারে গেছে, শিকারে আমরা কেস হয়েছি, অ্যারেস্ট হয়েছে, এরপরে রিডিং টু ডিসকভারি করি, সেটা আমরা পিস্তলও রিকভারি করছি। কেস নাম্বার 01 আর্মস অ্যাক্টে কেস নেওয়া হয়েছে, আর্মস অ্যাক্টে কেস নাম্বার 01। Medical reports from GB Hospital indicate that the bullet is still lodged in Dipali's body, specifically on the left side below the chest. She is scheduled to undergo a high-risk surgery on Monday to extract the projectile. Her condition remains critical. Pure report, Chinikhara. In a significant move to bolster local commerce and rural infrastructure, Minister Ratanlal Nath on Monday inaugurated a series of modern market facilities in the Santir Bazar subdivision. The projects, executed by the Rural Development and Agriculture departments, aim to provide better trading platforms for local vendors and farmers. The day's proceedings began at the Bir Chandra Manu Man Pathar market, where the minister inaugurated a vast market complex built by the RD department. The complex consists of 67 stalls spread across 6 buildings, along with 14 open stalls.
The total construction cost for this project is approximately Rs 4 crore. In a touch of local sentiment, the 6 market sheds have been named in memory of eminent personalities from the Bir Chandra Monu area. Following the event at Mon Pathar, Minister Nath travelled to Santir Bazar to inaugurate a 2-story market stall constructed under the aegis of the Agriculture Department. This facility was built at an estimated cost of Rs 2 crore 28,87,000. Speaking to the media after the inauguration, Minister Radha Lal Nath emphasized the government's focus on grassroots development. আমরা আজকে থেকে 2.5 বছর আগে ত্রিপুরা রাজ্যে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর ভেজিটেবলস, আমাদের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স আরেকটা আছে হম্পিতে আমরা বানাচ্ছি, সেটা হলো সাইট্রাস, লেবু জাতীয় জিনিসের জন্য সেন্টার অফ এক্সেলেন্স। আমরা সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করছি ফুলের জন্য লেম্বু ছড়াতে, আমরা সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করছি মোহনপুরে শুধু ফুলের জন্য। তো এরকম আমরা অনেকগুলি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করছি, যাতে আগামী দিনে আমাদের যা শর্টেজ আছে ফুলের এবং সবজির, এগুলি সব আধুনিক নিউ টেকনোলজি। আমি যে বারবার বলি, যতদিন না পর্যন্ত আমরা নিউ টেকনোলজি গ্রহণ করতে না পারছি, ততদিন পর্যন্ত আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার যে স্বপ্ন এবং ভারতবর্ষের এক ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ভারত, এটা হবে না। তো এইটা দিয়ে প্রমাণিত হলো। এখন এখানে দেখেছেন রিলে কাল্টিভেশন, একদিকে শশা শেষ হচ্ছে, শশা যেমন শেষ হচ্ছে, আবার সাথে সাথে টমেটো উঠে যাচ্ছে। এখানে এই এলাকার অনেক লোককে আমরা টেম্পোরারি এখানে কাজে লাগিয়েছি, তারাও ওখানে এক্সপার্ট হয়ে গেছে। তো এই সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করে আমাদের রাজ্যে লাভ হয়েছে। আমরা এখান থেকে আমরা গত সিজনে আমরা প্রায় 3 লক্ষর মতো চারা এখান থেকে কৃষকরা নিয়েছে। এবং শুধু এটা নয়, এইভাবে কিভাবে কাজ করা যায় এটা দেখার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে কৃষকরা আসে, আমরা এখানে পাঠাই প্রদর্শনীতে দেখার জন্য, এখান থেকে বুঝে যেতে পারে কি করতে হবে। সেই জন্য সেন্টার অফ এক্সেলেন্সটা করেছি এবং আরও আমাদের বেশ কিছু জিনিসের উপর সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করার প্ল্যানিং আছে। আমরা ধীরে ধীরে রাজ্যকে খাদ্য স্বয়ম্বর এবং সবজি, দানাশস্য, এই সব কিছুতে খাদ্য যেন স্বয়ম্বর হতে পারে, এই জন্য আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আজকে এখানে একটা প্রোগ্রাম আছে শান্তির বাজারে এবং মনুতে, সেটা দেখার ফাঁকে ভাবলাম সেন্টার অফ এক্সেলেন্সটা কেমন চলছে দেখে আসি। এসে আপনারা দেখেছেন বেগুন কিভাবে হচ্ছে, সাদা বেগুন কীভাবে হচ্ছে এবং কালো বেগুন কিভাবে হচ্ছে, টমেটো কিভাবে হচ্ছে, ধনিয়া পাতা কীভাবে হচ্ছে। এখানে কোনো মাটি লাগে না, মাটি ছাড়া যে চারা উৎপাদন করছে, এটা নারকেলের খোসা দিয়ে আর অন্যান্য জিনিস দিয়ে তারা তৈরি করছে এবং এটা আমাদের রাজ্যের জন্য। এবং এগুলিতে একটা সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস, পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচানো যায়। এখানে যদি আপনার এরকম শেড যদি কৃষকরা করে 8 থেকে 10 বছর সেখানে চাষ করতে পারবে, এতে তাদের প্রোডাকশান বৃদ্ধি হবে। যেখানে আমরা নর্মাল জায়গা করি, সেখানে এটা করলে ডাবলের উপরে প্রোডাকশন হবে, এতে কৃষকদের লাভ। The inauguration ceremonies were graced by several high-ranking officials and social leaders, including Deepak Datta, Sabadipati of South District Parishad, Pramod Riyang, MLA Swapna Vaidya, Chairperson of the Municipal Council, Satya Brata Saha, Vice President, and Ukendra Riyang, Executive Engineer of the RD Department. Reported by Rajiv from Udaipur, Chinikhara. After remaining in hiding for nearly 7 months, Youth Congress leader Shah Jahan Islam has finally landed in the hands of the West Agartala police. However, his detention has sparked a fresh controversy, with the police claiming a successful arrest, while the leader's camp maintains it was a voluntary surrender following a Supreme Court directive. The legal battle dates back to June 8, 2025, when Shah Jahan Islam allegedly posted objectionable comments against the Chief Minister on social media. These posts triggered significant tension in the Santipara area of the capital. A case was filed at the West Agartala police station by Nagadhiraj Datta, the treasurer of the Pradesh BJP.
While Shah Jahan's side filed a counter-complaint, the police subsequently arrested his father and brother. Both are currently out on bail, but Shah Jahan had remained untraceable until Monday. While in hiding, Shah Jahan Islam applied for anticipatory bail in the lower court, which was rejected. He later moved to the High Court, but the matter eventually reached the Supreme Court. The apex court reportedly directed him to surrender before the police by January 2, 2026. According to sources, Shah Jahan informed the police of his location in the Joynagar area on Monday morning, leading to his custody. Speaking to the media, the SDPO of Southern maintained that the police arrested Shah Jahan based on secret information from Joynagar. গত 8/6/2025 ইংরেজিতে শান্তিপাড়াতে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে এবং সেখানে শাহজাহান ইসলাম নামে একজন ব্যক্তি বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন এবং সাম্প্রতিক কিছু মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ সম্বন্ধে অনেকগুলি কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। এছাড়া আপনারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, কিছু মারপিটের ঘটনাও হয়েছে। তো ফাইনালি তখন আমরা যে কেসটা নেই, কেসের কমপ্লেনেন্ট ছিলেন আগাধীরাজ দত্ত, ওনার অভিযোগগুলো আমরা কেস নিই। ওই কেসে ওনার ভাই খায়রুল এবং ওনার বাবা উভয়ই অ্যারেস্ট হয়েছিল। তখন থেকেই শাহজাহান পলাতক ছিল এবং দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর গতকালকে আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে খবর জানতে পারি যে জয়পুর এলাকার কোথাও না কোথাও সে আত্মগোপন করে আছে। তো সেই অনুযায়ী তাকে আজকে সকালে অ্যারেস্ট করা হয়, ওখান থেকে তুলে আনা হয় এবং কোর্টে পাঠানো হবে। তার আগে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, জিজ্ঞাসাবাদ করে বিস্তারিত আমরা জেনে নেব ও কোথায় কোথায় আত্মগোপন করেছিল। পাশাপাশি গত 25/8/25-এও আমরা একটি এফআইআর নিয়েছি, কারণ শাহজাহান ইসলাম মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে বেল অ্যাপ্লিকেশন করেছে। সেই বেল অ্যাপ্লিকেশনে উনি যে সিগনেচারটা করেছিলেন সেই সিগনেচারটাও জাল এবং নকল ছিল। এটার উপর আমরা একটা কেস নিয়েছি। তো সম্পূর্ণ ঘটনা আমরা তদন্ত এবং জিজ্ঞাসাবাদ এই কাজগুলি চলছে। এই তো অ্যাটেম্প টু মার্ডার থেকে শুরু করে এই ধরনের মানে অপ্রীতিকর কথাবার্তা, অসংলগ্ন মন্তব্য করা এবং বিভিন্ন জিনিসগুলির উপর একটা মামলা। কতদিন পরে অলমোস্ট 6 মাস। এতদিন আপনারা পারলেন না, কোথাও কি পুলিশ ব্যর্থ? এখানে ব্যর্থতার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমরা যে কন্টিনিউয়াস চেষ্টা করেছি সেটার প্রমাণ হচ্ছে আজকে ওকে আমরা অ্যারেস্ট করতে পেরেছি। এটা কি আত্মসমর্পণ? না, আত্মসমর্পণের তো প্রশ্নই ওঠে না। এতদিন পারলেন না, এটা মানে সে আউট অফ স্টেট ছিল। অনেক কিছু তো আপনারা আউট অফ স্টেটে মানে যেই কেসগুলিতে আমরা ধরে সেই কেসগুলিতে আমরা ওর নেটওয়ার্ক থেকে আরম্ভ করে সবগুলি জিনিসই আমরা বার করে তারপর করতে পারি, কিন্তু ও তো ওর মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে কোনো কিছু ব্যবহার করেনি। না। Shah Jahan Islam was produced before the court on Monday. The police have registered cases under multiple sections of the law. Reported by Amit from Agatla, Chinikhara. Continuing the crackdown on illegal infiltration, the West Agartala police apprehended a Bangladeshi national from the Krishna Nagar area of the capital on Sunday night. The individual, identified as Babul Mia, was reportedly wandering suspiciously in the locality before being detained by alert officers. According to police sources, residents of Krishna Nagar noticed a stranger moving about the area in a suspicious manner late Sunday evening. Acting on a team from the West Agartala police station rushed the spot and intercepted the individual. Upon questioning, he failed to produce any valid travel documents or identification required for entry into Indian territory. Speaking to the media at the West Agartala police station on Monday, the sub-divisional police officer of Sadar confirmed the arrest. The arrested man has been identified as Babul Mia, a resident of the Nawabganj area in Bangladesh. একজন বাংলাদেশিকেও অ্যারেস্ট করা হয়েছে, যার বাড়ি নবাবগঞ্জ, বাংলাদেশ। তার নাম হচ্ছে বাবুল মিয়া। কৃষ্ণনগর এলাকা থেকে তাকে আটকানো হয়েছে আর গতিবিধি এবং সবকিছু মিলিয়ে, তবে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সীমান্তে এত সীমান্তরক্ষী বাহিনী একটা সত্ত্বেও কি করে বাংলাদেশিরা ত্রিপুরায় কি প্রবেশ করছে, কি করবে এই বিষয়ে? দেখুন, শুধু ত্রিপুরা দিয়ে না, বিভিন্ন জায়গা দিয়ে ওরা ঢুকে। ত্রিপুরা দিয়ে আমি বলবো যে ত্রিপুরা দিয়ে যারা আসছে অধিকাংশ জিজ্ঞাসাবাদ ফলে এগুলি অন্যান্য যেই সীমানাগুলি দেখাচ্ছে, আগরতলার নিকটবর্তী কোনো বর্ডারিং এরিয়া থেকে তো এরকম মানে ঢুকছে বলে আমাদের কাছে কোনো খবর নেই এবং ওদের জিজ্ঞাসাবাদেও ওরা বলছে না।
স্যার বলছিলাম যেহেতু শাহজাহানকে যে সাম্প্রদায়িকতা লেখা হয়েছে মানে উস্কানিমূলক আছে তার বিরুদ্ধে কি কোনো দেশদ্রোহিতার কোনো মামলা আছে কি সঙ্গে? আমরা আপনারা সেকশনগুলো নিয়ে নিতে পারেন, এটা আপনারা বিশ্লেষণ করলেই ভালো হবে। না সেকশন যেহেতু আপনি বলেন তাই হ্যাঁ, বেসিক্যালি আমরা যেটা নিয়েছি The police are investigating whether he has any local associates or if he was part of a larger group. He was produced before the local court on Monday. Reported by Amit from Agatla, Chinikhona. In a major crackdown on the illegal narcotics trade, the Teliamura police conducted a successful raid in the Lembuchara area on Monday, destroying approximately 500 mature cannabis plants. The drive was launched following specific intelligence regarding large-scale cannabis cultivation across 3 separate plots in the remote Lembuchara belt. The raid was led by Ajit Dabarma, the second officer in charge of Teliamura police station. To ensure security and efficiency, a large contingent comprising the TSR, CRPF and local police personnel participated in the mission. The teams uprooted and destroyed around 500 fully matured plants. The estimated market value of the destroyed crop is believed to be between Rs 1 lakh and Rs 2 lakh. Following the destruction of the plantation, second OC Ajit Dabarma reaffirmed the department's stance on the drug menace. আমাদের কাছে তেলিয়ামুড়া থানাতে খবর আছে যে একটা তেলিয়ামুড়া থানার আন্ডারে লেম্বুছড়া নামক জায়গাতে গাঁজার চাষ হইতেছে। এই খবর পাইয়া আমরা থানার স্টাফ, টিএসআর পার্সোনেল, সিআরপি পার্সোনেল আমরা সব মিলে আসি এবং দেখতে পাই 3টা প্লটে গাঁজার গাছগুলি আছে প্রায় পুক্ত হয়ে গেছে, পরিপক্ক হয়ে গেছে প্রায়। তো আমরা এগুলি পেয়ে পুরা সমস্ত গাছগুলি কেটে ধ্বংস করেছি, জ্বালিয়ে দিয়েছি। আমাদের তুলনামূলক প্রায় 500-র মতো গাছ হবে, আমরা সমস্ত গাছ কেটে ধ্বংস করে দিয়েছি। বাজার মূল্য কত হয়েছে? বাজার মূল্য একটি গাছের মধ্যে আমরা অনুমান করেছি 2 থেকে 2.5 কেজি হবে একটা গাছে। তাহলে 500 গাছ হলে 500 × 2.5, তো প্রায় 1-2 লাখ তো হবে। The police are now investigating whether the proceeds from this illegal cultivation were being used to fund other criminal activities. Reported by Hiranmoy from Teliamura, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। প্রিয়
ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. In a historic move to transform Tripura into a premier destination on the national tourism map, Chief Minister Dr. Manik Saha on Monday laid the foundation stone for several ambitious projects at Sachindranagar. These initiatives, spearheaded by the State Tourism Department, as sensation prevailed in the Kali Tila area under Srinagar police station after the charred body of an unidentified woman was recovered from a rubber plantation on Monday morning. Preliminary police investigation suggests the victim was assaulted elsewhere and her body was later transported In a shocking incident on Saturday night, a woman identified as Dipali Debarma was critically injured after being struck by a bullet at her residence in the Kumalang area under the jurisdiction of Radhapur police station. Victim's brother, Sarendra Debarma, arrested by the police under confession of accidental shooting. In a significant move to bolster local commerce and rural infrastructure, Minister Radhalal Nath on Monday inaugurated a series of modern market facilities in the Santir Bazar subdivision. The projects, executed by the Rural Development and Agriculture departments, aim to provide better trading platforms for local vendors and farmers. After remaining in hiding for nearly 7 months, Youth Congress leader Shah Jahan Islam has finally landed in the hands of the West Agartala police. However, his detention has sparked a fresh controversy, with the police claiming a successful arrest, while the leader's camp maintains it was a voluntary surrender following a Supreme Court directive. Continuing the crackdown on illegal infiltration, the West Agartala police apprehended a Bangladeshi national from the Krishna Nagar area of the capital on Sunday night. The individual, identified as Babul Mia, was reportedly wandering suspiciously in the locality before being detained by alert officers. In a major crackdown on the illegal narcotics trade, the Teliamura police conducted a successful raid in the Lembuchara area on Monday, destroying approximately 500 mature cannabis plants. Bringing to you the news of the day.
The 19th edition of the Socio-Cultural Festival, organized by the Halam Socio-Cultural Organization, kicked off with great enthusiasm at Sipmukchara in Dholak district. The event, which served as a vital platform for the Halam community to showcase their rich heritage, was attended by Minister Animes Debarma and community members from across the Northeast. One of the key highlights of this year's festival is its interstate reach. While hosted in Tripura, the event saw a large contingent of the Halam community from Assam joining the festivities. Traditionally, the location of this festival rotates annually between different states, emphasizing the unity and cultural bond of the Halam people living across state borders. The festival was officially inaugurated by Minister Animes Debarma, who attended as the chief guest. Upon his arrival, he was given a traditional welcome by the community elders and youth in their ethnic attire. Addressing the media and the gathering, Minister Debarma lauded the Halam Socio-Cultural Organization for their constancy in organizing the event for nearly 2 decades. Festivals like these are the heartbeat of our indigenous communities. They are essential for preserving the unique culture fabric, language and traditional identity of the Halam community in this fast-changing world, the minister remarked. Halam Socio-Cultural Organization ni Socio-Cultural Festival Simbukchara Dholai jela ni Simbukchara o puthumlai dongo oro Assam ni chini Halam takugrok bo phaijak Tripura ni bo tongo total northeast Halam ro kaisa Socio-Cultural Organization khlaika tini bai 19 bar mo 19 tomo Socio-Cultural Festival lungi dongo phainai bisiobo 20th Halam Festival borok khlainai. I am so pleased that oro phai khanaka je Tripura o kaisa bisiongo next year o Assam ongo ai khlai borok somosto Halam rogni je culture mosamani musubmani kan borok tak borok samung rok oro display khlaijago जों जे जागा बसाइ दङ नरो नुखना oro gairing nok tangja kaise so beautiful it is dresses rok display ngo dancer rok dance khlayo charai rok rosap mung kabangma cultural dance oro perform khlaijo ebong socio cultural organization jongbai tini tongo agini kasam MDC Badarbum Halam tongo Joyanta Halam Assam ni phaijak for Northeast Halam Socio Cultural Organization ni president ebong kabangma Halam Youth Organization ni leader rok khubso Halam bini bishesh bhumika tomo coordination khlaitani Tripura ni juda juda officials rok tei naimathang nainai rok police ni borok rok administration borok bo phaijak ebong absek naithotok ang borno saka je drugs no sengma khibinai halam no jodi protect khaina angke lekha pora bai protect ma khlaine ebong business ma khlaine orthoniti o yak ma barok nai je dofani business korei lekha pora korei chakri khlaiglag scientist jenglag engineer jenglag civil administrator jenglag politics of haiglag adofa kathang tongibo kathing thane so songkha bai samung baise rasabmani bisingtei khela thungmani bisingtei halam bahike protected tongnai okok rongno singtini oro kasar khai sat deborma tripura riang je boni do phani je nini thani ani ব্যক্তিগত ভাবে ang nugmani halam bai deborma letam phalaina to kabang feri aise boro bu gairing tango sungo gairing tango ano mo sakamo halamni risha deborman risha bo haino sudu color alada alada ang hoyse जों तिप्रासारक आसले खूब कालारफुल नरक नुगनाय चिनि बरि रक गाहाम क्लाय जखन मेकआप क्लायो बुइनि दफानि बरि रंस्लाय किन्तु मेकआप रंग एबं हालाम रकनो नायदि रियां रकनो नायदि देबरमा रंग नायदि पागरि रक सरलायमा रक खुम्बुबार रुइ जे मटो बाहायकाय रक बरि रक मसामा रक जों तिप्रासारक बेलाय कालारफुल हायसे सो हालाम इज आल्सो तिप्रासा देबरमा इज आल्सो तिप्रासा जों तिप्रासारक जतनो कालारफुल अमननो जों बुइनि दफानो मा फुनुगनाय गोबां फेरि आइছে কিন্তু
Fede fer ni zur kai sungkai to au. Kisa fer oboro ang kosom manon nang gizom na. Ang samung manon nang zathai hinna. Haingo kisa misa fero haitse. Aboba ambasani borok bai sodor borok fero sodor borok bai konokutin barak kisa fero haitse. So halam bai halam bo fero. Asam ni fainai halam ro kok borok manje. Tripura ni halam ro kok borok mano. Ang borong buma khang nukaino kok borok samani. Amra to Asamer dada hisabe. Ar oroni halam rong sakai borokai sao hai. Ang kok borok bai sadi sar ni sablai. Ang aro thangai tam kok sane kok borok bai sadi. Oro kok borok bai boma sao, English bai boma sao, Bangla bai boma sao. Ti prasa manei jotono sang kaisa kok bai choliye. Chini to 19 tribes and different kok lam teino sang thamsama. Minister Dabarma was joined by several community leaders and social activists who emphasized the need for documented research into Hallam history and folklore. Reported by Biplov from Khoi, Chinikhora. During a meeting on Monday in Dalapati Para, 29 voters from 10 families resigned from their previous party to join the IPFT. The newcomers were officially welcomed into the fold with the presentations of party flags. During the meeting, present were Central AGS Prem Sadan Tripura, IPFT President Charan Basi Tripura, YIBFT member Karanjoy Tripura, IWFT President Sumilota Tripura, and others. Reported by Biplov from Khoi, Chinikhora. In a continued effort to strengthen ties with the grassroots and address local concerns, Minister Animes Dabarma visited the Shikari Bari village under the 26th Ashram Bari Assembly constituency on Monday. During the visit, the minister engaged in a detailed interaction with the residents to assess the developmental needs of the village. A public gathering was organized at the heart of the village where Minister Dabarma sat with the locals to hear the grievances firsthand. Residents raised several issues, primarily focusing on as a gesture of support during the winter season and to promote local craftsmanship. Minister Dabarma distributed essential items to the villagers, blankets provided to elderly residents to help them cope with the dropping temperatures, and yarns distributed to women weavers to support and encourage the traditional handloom sector, which is a vital part of the local tribal economy. जों कायसा कुटुम लाइमानि पान्दा खायखा पान्दानि बिसिंखै अरो 80 जन बयस्क बरगनो रि कुटुम बागजाखा এবং 350 जन बरैनो खतों बागनानिबो प्रोग्राम खा जोनालनि बिसिंखै बे अरो ब्लैंकेट रबो दङ सिम्बलिकली जों 10-15 जन बरगनो बाग राखा अरोनि चेयारमैन रब दङ जिनि सोशल एक्टिविस्ट रब दङ बरग बागनाय मूल जिनि तिनि उद्देश्य संख्या शिकारी बारिनी आमचाइनी बररक बाय कगलाम सालाइते এবং ওরি কুতুং রব বাগলাইতে আছে আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নি ভূমিকা দং নরলু খানার ফরেস্ট নি লোয়া জিমা বইনো মঞ্চ রকুখা এবং উকলগ ব্যানার নুখা রেঞ্জার রক দং বিট অফিসার ফরেস্ট গার্ড এসডিএফও খুয়াই সাব ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার সুস্মিতা বড় দং জোনাল চেয়ারম্যান দং যিনি পরম গনাং এক্সিকিউটিভ মেম্বার অনন্ত বাবু দং ওয়াম চাইনি প্রস্মিত দেববর্মা যিনি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট বাবু দং বেলাই নাইথক কাইসা প্রোগ্রাম খা এবং আহিকলাইনো जों সারা আসারামবাড়িও কোনো সময় जों বনবাজারও থাঙ্গো আসারামবাড়ি থাঙ্গো নমনজয় থাঙ্গো তুলাসিকক থাঙ্গো বরক বাই কানেক্ট দংনানে বরক অনেক কক্ষনা হয়েছে ফাইকে বরং বিয়াল তামা বরক সিউ অ্যাপ্লিকেশন রক মান খাইছে আর সিজাক নো বরং দাম দাবি ক দাবি রংবো লাঙি থাঙ্গে লাঙে আগর তলা থাং মন্ত্রী অফিসে আচুগি সেক্রেটারি বে আচুক নাই চিফ ইঞ্জিনিয়ার বে আচুক নাই নোট নাই আনি দপ্তর নি আগে কাইসা দপ্তর নি মন্ত্রী রং চিঠি সিউ হাইকলাইন হাইকলাইন পাবলিক সার্ভিস মা খাইন সো আগর তলা আচুগি সিমিঙ্গি আই আগর তলা ফাতারবো কক কই ফাইনা দালাই বেলা The minister was accompanied by Ananta Dabarma, executive member of TTAADC, Susmita Das, sub-divisional forest officer, Prasmit Dabarma, social activists, and others. Reported by Biplov from Khoi, Chinikhora.
A pleasant Sunday evening turned into a disaster at the popular Dumbur Reservoir after a boat carrying multiple passengers capsized near the Narikal Kunja area. While several passengers, including children, were rescued with injuries, an 18-year-old youth has gone missing, triggering a massive search operation by the NDRF and local authorities. The accident occurred on Sunday evening, January 4, 2026, when a boat ferrying tourists and locals reportedly experienced a technical failure. According to eyewitnesses, the vessel lost balance and began taking on water repeatedly before sinking. Nearby boat operators and local fishermen rushed to the spot immediately. Their swift action prevented a larger catastrophe as they managed to pull several passengers, including terrified children and women, from the water. The rescued individuals were taken to the Gondal Tesa Sub-Divisional Hospital for treatment of minor injuries and shock. Pure Report, Chinikhora. Tension flared at the OBC Welfare Department in Gorkhabosti on Monday as a group of students from the OBC community staged a protest and carried out the director of the OBC Welfare, Nirmal Adhikari, in his office. The students are protesting against the persistent delay in the disbursements of scholarships for the academic years 2023, 2024 and 2024 to 2025. The protesting students allege that they have been deprived of their rightful scholarship funds for several months. Many express that the delay is severely impacting their education as colleges are putting immense pressure on them to clear tuition fees. আমরা তো এবার ওবিসি ওয়েলফেয়ারের টাকাটা পাইনি, সেকেন্ড ইয়ারের টাকা, যার কারণে আমরা এখানে প্রোটেস্ট করে আজকে সবাই একত্রিত হয়েছে। কারণ প্রত্যেকবারে একজন করে একজন দুজন করে আওয়াজ করে তারা পারফেক্টভাবে কোনো কথাই ওয়েলফেয়ার থেকে আমাদের দপ্তর থেকে জানানো হয় না যে কি আমরা অ্যাকচুয়ালি কবে টাকাটা আমাদের দেওয়া হবে, যার কারণে আমরা আজকে সবাই একত্রিত হয়েছি। আর কারণ এখানে আসার পরে আমরা যতবারই আই প্রত্যেকবারই একই কথা কয় যে ফান্ডে টাকা নাই। সবার প্রথম কথা ফান্ডে টাকা নাই, অন্য কেউ আইলে কইতাছে যে টাকা ফান্ডে তো নাই, আবার কইতাছে যে কিছুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। আমি গত ডিসেম্বরের 29 তারিখে স্যারের সঙ্গে কথা বলছি, স্যার কইতাছে যে অলরেডি 16,000 স্টুডেন্টের মধ্যে 11,000 স্টুডেন্টের পেমেন্ট হয়ে গেছে, আর 5,000 স্টুডেন্টের বাকি আছে। এটা যে সপ্তাহ আমি আইছি ওই সপ্তাহে কইছে যে 2-3 দিনের মধ্যে পেমেন্ট হয়ে যাবে, আর বাদ বাকি যা থাকবে জানুয়ারিতে কমপ্লিট হয়ে যাবে। আর আমাদের একটা গ্রুপ আছে যেটার মধ্যে 400 লোকের মধ্যে এখন অব্দি একজনও টাকা পাইনি। তাহলে 11,000 যে স্টুডেন্টকে টাকা দেওয়া হয়েছে কেউ তো একজনও পাইনি টাকা। এখন আমার একটাই আবেদন চাই যে আমরা টাকাটা অ্যাকচুয়ালি কবে দেওয়া হবে, আজকে আমাদের একটা পারফেক্ট ডেট দেন, ঠিক আছে? যেদিন আমরা দিব ওই দিন পরে আসবো। যদি ওই দিন অনুযায়ী আমরা টাকা না দেয় তাহলে আমরা বড়সড় আন্দোলনে আজকেই আমরা যা করব আজকেই করবো। কারণ আমরা আর সম্ভব না প্রত্যেকটা দিন এখানে আইনি, আমি 4 দিন আছি, প্রত্যেকটা দিন এভাবে হয়রানি হতো, এখানে আইলেই হয়রানি, আজকে কালকে পরশু এভাবে গাড়ি ভাড়া, সময় নষ্ট, সবকিছু আমরা প্রত্যেকদিন, শুধু আমি একা না, এখানে অনেকে প্রত্যেক দিন এভাবে আইতাছে, হয়রানি হইতাছে, কিন্তু তারা এক্সাক্ট কোনো ডেট দিতেছে না। বিহেভিয়ার ওই একই কথা যে আমরা তো উপরে ডিপার্টমেন্টের উপরে ডিপেন্ড, গভর্নমেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে আছি। আমরা তারা টাকা না দিলে, ফান্ডে টাকা না থাকলে আমরা কেমনে দিব? আবার ফোন করলে যে ফোন রিসিভ করে ওয়েলফেয়ারে যে নাম্বার দেওয়া আছে, ফোন রিসিভ করলে কয় যে সার্ভার ইস্যু। আমি ওই দিন আইলাম করবো যে 11,000 পেমেন্ট হয়েছে, ওই দিনের সঙ্গে সঙ্গে আরেক যে স্টুডেন্ট ফোন করছে, ওয়েলফেয়ারে যে নাম্বার দেওয়া আছে ওই নাম্বারে ফোন করছে, ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে তারা কি করছে যে সার্ভার ইস্যু আছে, টাকা এখানে পেমেন্ট হয়েছে না। তাহলে এখান থেকে কিভাবে করছে আমাদের যে 11,000 স্টুডেন্টের পেমেন্ট হয়েছে? আমরা যে 24-এর যে স্কলারশিপ পাওয়ার কথাটা, এটা আজকে আমরা প্রায় 5 মাস ধরে আমরা পাইতেছি না। তো এটার লেগা আমরা পড়াশোনার দিক থেকে অনেক প্রবলেম হইতেছে, অনেক সমস্যা হইতেছে। তো আমরা তো মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে বিলং করি, তো আমরা সব যে পড়ার যে কোর্সের ফিটা আমরা এটা দিতে অনেকই কষ্ট হয়। তো ইভেন আমরা এখনো কলেজের ফিটা দিতে পারছি না, কলেজ থেকে আমার প্রেশার আউট হইতেছে যে কিন্তু আমরা কলেজ টাকাটা দিই, তারপরে আমরা এই টাকাটার লেগে আমরা পড়াশোনার দিকে অনেক প্রেশার আউট হইতেছে, আমরা মেন্টালি অনেক প্রেশার করতেছে।
তো আমার বাড়ি হচ্ছে বিলোনিয়াতে, সাউথ থেকে আইতেছি। তো এত দূরের থেকে এখানে আগরতলা মানে গোর্খাবস্থায় এসে ডেলি ডেলি আপ ডাউন করা তো সম্ভব না। আর ইভেন আমরা আইলে এখানে তারা অফিস স্টাফ তারা কিতা কইতাছে টেকনিক্যাল ইস্যু, এরপরে কইতাছে কিতা যে টাকাটা ফান্ড নাই, এটা নাই, সেটা নাই। তো এমন হলে তো আমরা পড়াশোনা দিয়ে করতে পারতাম না। তো আমরা তো লাইফটা তো আমরা দেখতে, আমরা পড়াশোনা মিডল ক্লাস থেকে বিলং করতেছি। তো আমরা তো একটা মাত্র আমরা উৎসবিতা যে এমন একটা স্কলারশিপ পাবো, এটা দিয়ে আমরা পড়াশোনা এটা চালাবো, তেমন তো হইতেছে না। আমরা তো প্রায় 5-6 মাস আমরা এমন হইতেছে, আমরা টাকাটা পাওয়ার জন্য কত অগাস্টে গেল পুরা মানে 2025 গেল, আমরা এখন টাকাটা পাইছি না। তো সবকিছু হইতে আছে দেশের মধ্যে, সবকিছু চলতেছে, বাট আমরা তো স্কলারশিপ যে আশাটা নিয়ে পড়াশোনার লাইনে ঢুকছি, এটা তো আমরা পাইতেছি না। আমরা তো মানে গভর্নমেন্টের কিতা সব থেকে বেশি প্রায়োরিটি দিতে আছে স্টুডেন্টের উপর, কিন্তু আমরা নেক্সট জেনারেশন আমরা দেশের তো এটার লাগে আমরা তো ঠিক করে পড়াশোনা তো করবো, এটার লাগে তো আমরা কিন্তু সাপোর্টটা দরকার গভর্নমেন্ট থেকে। তো গভর্নমেন্ট তো কইতাছে যে স্টুডেন্ট আমরা এমন ভাবে করতেছি, বাট আমরা তো সেই সুবিধা পাইতেছি না। তো আমরা ইভেন ওয়েলফেয়ার আইলে তারা এটা সেটা এমন করতেছে, ডেটের উপর ডেট দিতেছে, আমরা কোনো এক্সাক্ট একটা ডেট দিতেছে না তারা। Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. A massive protest erupted at the Shiksha Bhavan in Agartala on Monday as frustrated job aspirants of the STGT 2022 demanded the immediate publication of their results. Despite nearly 4 years passing since the examination was conducted, the results remain in limbo, leaving thousands of qualified youths in a state of financial and mental distress. The aspirants gathered in large numbers, raising slogans against the persistent delays by the Teachers Recruitment Board Tripura. The protesters highlighted that while several other recruitment processes have moved forward, the STGT 2022 batch has been systematically ignored. Listen what the candidates have said. 2022 এসটিজিটি সবাই যে এসেছি আজকে এই ঠান্ডার মধ্যে আমাদের আসতে হচ্ছে দিনের পর দিন। 2022 থেকে এখন অবধি আমরা শুধু আসছি, আমরা তো কোনো প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি না। আমাদের দুষ্টা কোথায়? বিএড করে আমাদের পরীক্ষা দিতে হবে যোগ্যতা অনুসারে, সেই যোগ্যতা আমাদের সবার আছে, তাহলে কেন আমাদেরকে ঝুলিয়ে রাখবে? ওরা রেজাল্টও পাই, আমরা রেজাল্টটা পাওয়া তো আমরা অধিকার, সেটা আমরা রেজাল্টটা পাবো, তাহলে রেজাল্টটা কেন দিচ্ছে না? 2022 থেকে 26 পর্যন্ত যদি একটা পরীক্ষার প্রসেসিংই শেষ না হয়, তাহলে আমাদের পরীক্ষাটা দিয়ে কী লাভ? তারপরে সেম পরীক্ষা আবার নিচ্ছে এসটিজিটি, দ্বিতীয়বার আমরা আবার দেব। মানে আমরা একবার কষ্ট করে পরীক্ষা দিয়েছি, পাশ করেছি, আমরা সেম পরীক্ষা আবার কেন দেব? এটা কি 5-6 এর পরীক্ষা যে আমাদের পরিশ্রম করতে হয় না? যে অল্প সিলেবাস, আমাদের এত পরিশ্রম করে পড়ে তারপরে সেম পরীক্ষা আমরা দ্বিতীয়বার কেন দেব? আমাদেরকে বলে দেওয়া হয় খুব সহজভাবে যে তোমরা পড়ো, আবার তো পরীক্ষা হচ্ছে, কেন দেব আমরা সেম পরীক্ষা বারবার? পাস ফেল কিছুই জানি না। আমাদের অধিকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি অনুরোধ করছি আমাদের এসটিজিটি সবাইকে জন্য 70 নিয়োগ করা হয়। আজকে আপনারা কোথায় এসেছেন? আজকে আপনারা কোথায় এসেছেন? আমরা টিআরবিটিতে এসেছি রেজাল্টের জন্য। কার সাথে দেখা করবেন? ডাইরেক্টরের কাছে। Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. In a proud moment for the state, a contingent of 62 talented students and youth representatives from Tripura has been selected to participate in the National Youth Festival 2026 in New Delhi. The event, themed around Viksit Bharat Youth Leaders, will be held at the prestigious Bharat Mandapam from January 9 to January 12 to commemorate the birth anniversary of Swami Vivekananda. On Monday, the Department of Youth Affairs and Sports organized a formal set-off and felicitation ceremony at the Ojanta Palace premises for the selected participants. The event was graced by the Minister of Youth Affairs and Sports, Tinku Roy, along with the Department Secretary Pradeep Kumar Chakravarti, Director L. Darlong, and other high-ranking officials. প্রোগ্রামটার নাম ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ। গত বছর যারা এই প্রোগ্রামটাকে দেখেছে সেখানে ভারত মণ্ডপ, যেখানে প্রধানমন্ত্রীজি উপস্থিত ছিলেন, এর আগেও অনেক বছর, এবার ছাড়াও অর্থাৎ এই 2 বছর ছাড়াও এর আগে অনেক বছর এই যুব উৎসব হয়ে আসছে। কিন্তু এই 2 বছর ধরে যুব উৎসবের ধরনটা বদলে গেছে। একটা সময় যুব যাদেরকে বলা হতো, এই বয়সটা ছিল 18 থেকে 40 বছর অবধি যুব বলা হতো। এখন বলছে না, 15 বছর থেকেই আমরা তাদেরকে যুব ধরছি, অর্থাৎ এখন যারা যাচ্ছে 15 বছর থেকেই যাবে। এবং এখানে বলা হয়েছে বিকশিত ভারত, অর্থাৎ 100 বছর যখন আমাদের স্বাধীনতা পূর্ণ হবে, অর্থাৎ 2047 সাল,
এই 2047 সালে আমরা বিকশিত ভারত দেখতে চাই। ভারতকে আমরা যারা বাংলায় পড়াশোনা করেছি আমরা সকলেই জানি, কবি অতুল প্রসাদ সেন একটা কবিতা লিখেছিলেন, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। এটা অনেক আগেই লিখেছেন, যে ওনার যে কল্পনা, ওনার যে ভাবনা, এটা সার্থক রূপ 2047 সালে প্রধানমন্ত্রী দেখতে চান, যে আমরা বিকশিত ভারত বানাতে চাই। এই জন্য প্রধানমন্ত্রী এই প্রথমবার, এই যে আমি কথাটা বললাম যে এই 2 বছর আলাদা হয়েছে, যে এটা প্রথম হয়েছিল যে কোনো প্রধানমন্ত্রী সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি যুবদের সঙ্গে থেকেছে, অর্থাৎ ওই 15 থেকে 30 বছরের ইউথ যারা সেখানে গিয়েছে তাদের সঙ্গে থেকেছে, তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন পরামর্শ তিনি নিয়েছেন। তিনি বলছেন যে বিকশিত ভারত যেটা নির্মাণ হবে, সেই বিকশিত ভারতের হয়তো প্রধানমন্ত্রী বা আমরা এই মঞ্চে যারা আছি, আমরা সেদিন হয়তো থাকবো না, বা থাকলেও সেই দায়িত্ব দেওয়ার মতো পরিস্থিতিতে আমরা থাকবো না। এখন 2026 সাল, তো 2047 সাল, অর্থাৎ প্রায় 20 বছর। তো আমার 50, আমার 70 বছর বয়স হবে, আমাদের সচিবের বয়স তখন 90 বছর হয়ে যাবে। অর্থাৎ আমরা মঞ্চে যারা আছি কেউ সেদিন বিকশিত ভারত নির্মাণ যে হবে, সেই বিকশিত ভারতের নেতৃত্ব দেওয়া বা সেদিন প্রতিনিধিত্ব করার মতো আমাদের কেউ সময় বা সুযোগ থাকবে না। কারা সেদিন নেতৃত্ব দেবে? আর সামনে যে টিমটা আজ যারা যাচ্ছে ভারত মণ্ডপে দিল্লিতে, তারাই সেদিন এই বিকশিত ভারতের নেতৃত্ব দেবে। তাই তোমাদের ভাবনায়, তোমাদের চিন্তায়, তোমাদের কল্পনায় কোন ভারত তোমরা দেখতে চাইছো, সেই ভারত তিনি বানাতে চান এবং সেই ভারতের পরামর্শ তোমাদের কাছ থেকে নিতে চান। এর জন্য ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ, অর্থাৎ তোমাদের পরামর্শ তিনি নিতে চান, নিয়ে সেই ভারত তৈরি করতে চান। আজ আমরা ভারত গুটি গুটি পায়ে এগোচ্ছি। আমরা ত্রিপুরার যারা যুবরা আছে, আমরাও তো দেখছি আমাদের ত্রিপুরার যে বদলাচ্ছে, যারা উত্তর ত্রিপুরার থেকে এসছে বা যারা সাবরুম থেকে এসছে, বদলানোটা আপনার নজরে আসছে। আজ যখন আমি ধর্মনগর থেকে আসি, 7 ঘন্টার রাস্তাটা আজ 2 ঘন্টায় চলে আসে, 2.5 ঘন্টায় চলে আসে। Reported by Amit from Agartala, Chinikhara. In response to the intensifying cold wave sweeping across the state, Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha has officially announced the closure of all schools for 5 days. The decision aims to ensure the health and safety of students as temperatures continue to dip sharply. The Chief Minister stated that all schools, including government-aided and privately managed institutions, will remain closed from January 6 to January 10, 2026. Taking to social media and speaking to the press, Dr. Saha explained that the decision was based on scientific reports from the Meteorological Department. This order follows a similar move by the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, which had previously closed schools in jurisdiction until January 13. Regarding the closure of colleges and higher education institutions, the state government has not yet issued a mandatory holiday order. স্কুলের বিষয়ে তো আমি আগেও বলেছি না, যে অবস্থা বুঝে এবং আবহাওয়া দপ্তরের সাথে কথা বলে তারপর করব। তো ওনাদের সাথে কথা বললাম, আমরা নিজেরাও বুঝতে পারছি এখন কালকে তো 8 ডিগ্রির মতো এসছে, তারও কমতেও পারে। তো সেই কারণে আমরা আপাতত 5 দিনের স্কুলগুলোকে বন্ধ রেখেছি। এটা গভর্নমেন্ট প্রাইভেট সবকটাই বন্ধ থাকবে এবং অবস্থা বুঝে সেটাকে আমরা আরও বাড়াতেও পারি আগামী দিনে। আমি এটাই বলবো যে স্কুল বন্ধ হলে চলবে না, যেন ঘরের ভিতর থেকে পড়াশোনাটা অন্তত চালিয়ে যায়, সেই আবেদন আমি সমস্ত গার্জিয়ান এবং স্টুডেন্টদেরকে বলব। আপাতত তো স্কুলগুলোকে বলেছি, কলেজগুলো সম্পর্কে এখনও ডিসিশন হয়নি। Bureau Report, Chinikhara. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara. Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthokma tringbo phayo. Abuni bagino chini sonrokomol jueles ni bakhaktei Tripura hasni joto rukurongno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habya pharo. Tongthok tiring hambai. Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthokma tringbo phayo. Abuni bagino chini sonrokomol jueles ni bakhaktei Tripura hasni joto rukurongno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habya pharo. Tongthok tiring hambai.
Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthokma tringbo phayo. Aboni bagino chini sonrokomol jewelers ni bokhaktei Tripura hasini joto rukurungno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habya pharo. Tomo Tiring Hambai. Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. Hirer দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthokma tringbo phayo. Aboni bagino chini sonrokomol jewelers ni bokhaktei Tripura hasini joto rukurungno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habya pharo. Tomo Tiring Hambai. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই সাবনি নং আগরতলা সাবনা নং বিশ্রামগঞ্জ সাবনি নং কাঞ্চনপুর ও পাটিমুনো दैनो दंफ्लाजा हास्टेनि थोंख्रों दंखर फियाबा दांमनि सराव रोजाकनाय फोरंमं कक सानाय हलं जेराव खगनाय हास्टेनि हापं खाथाय जयवे नाय दंदिनरो चिनिखरा শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র শিমলা গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি
ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Kolomka ang sunita morashing nurukso tono lam shugo sinita bushak zorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Kokti chalsanjo zorawati R04C1516 marini khonsatrak malkhongbai. Ferezagoi thika khoroksa sakara mungmonindro devnat. Ate mungiya gula malkhongya kare khari thangka trak malkhongni driver Rahul Shaha. Ate mungmono bazar thanani kolas ramjayo. তো কারার ফিফতে লেগরাংনি করাপশন পাইথগা এরেস্ট অংখা পবিত্র করনি বোবাইনেশা উত্তর চৌধুরী হরিয়ানা হাসিনি বনা এরেস্ট খাইতো বোখা ক্রাইম ব্রাঞ্চ টিম ককটিশাল ত্রিপুরা বিরখং বাইকে হাস্টেও ফাই সবাইকে এলিস টুকরানি মাংকথে লাইথানে 1 জানুয়ারিনি হর বেঙ্গালুর হাস্টেও বাইক এক্সিডেন্ট অঙ্গই থিমানি করবুক আমসানি এলিস ত্রিপুরা মন্ত্রী রতনলাল নাথনি মানজাং মুঙ্গু ককটিশাল মোহনপুর মিউনিসিপাল কাউন্সিল নি সুবা সুবাই ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটি নি সাকথার মুঙ্গু আর্ট খ্লাই মুঙ্গু এলেন গ্রাং রিংসনাইতে টেলেন্টেড চিরাইরঙয়া ফরেসাকা সকাদে বরামবলাই সামনে বিজেপি মন্ডল প্রেসিডেন্ট বিপ্লব চাকমানি কামিও রয়্যাল ফ্যামিলি 36 ভোটার সংখ্যা ত্রিপুরা মথানি বানা বদলনি বানাইয়া ফরে বরং লামজা সবিন হারকা ওয়াইটিএম নি প্রেসিডেন্ট বীরেন্দ্র ত্রিপুরাতে মায়াবতী চাকমা Tolai hangkor Mesini Chaudhary Charan Singh Women's Football Tournament Kaplai Angka Kumati Hangkor. Tolai hangkor no Kaini Gold Ruway Tournament Kaplai Angka Kumati Hangkor. Tabukok Toma Shukroboy. Kokti chalsanjo zorawati R04C1516 marini khonsatrak malkhongbai ferezagoi thika khoroksa sakara mungmonindro devnat patimuni yagula malkhong yakari khari thangka trak malkhoni driver Rahul Shaha patimung monobazar thanani kolas ramjayo
haino hai kok tishal chunda sura wo mani khane rekanai khongsa truck malkong wai ferasagai thwinani nangkha bisisni siba umoni khoroksa sakara patimuni yaglo logiloguna asakara no kolasra shakham nogot langi thangfano mathangui narok malia bono shakne nirok একটু একটা অ্যাক্সিডেন্ট একটা পেশেন্ট এখানে এসেছে কি হয়েছিল আজকে সোয়া 5টার দিকে কলাচড়া হসপিটালে একটা পেশেন্টকে নিয়ে এসেছে যা শোনা গেছে যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তো পেশেন্টের নাম হলো মনীন্দ্র দেবনাথ তো ওনাকে যখন নিয়ে এসেছে ওনাকে দেখা গেল যে উনি কোনো সাইন অফ লাইফ ছিল না ওনার তো আমরা তো আর দেখেছি এখন বাকি পুলিশকে জানিয়েছি বা পুলিশ আসবেন দেখবে দেখে ডিসাইড করবে আফটার ইনভেস্টিগেশন আমরাও পোস্টমর্টমের জন্য বলবো বাকি দেখা যাক কি আসে patimuni yaglo malkhung yakari khari thanga truck malkhungni driver Rahul Shaha malkhung nokphungni mung ongkha Raju Shaha bureau report chini khorang to karar 5th legrangni corruption of paithogo arrest ongkha pavitra korni bobaina sha utpal chaudhary Haryana hasini bono arrest khlaito bokha crime branch team paithogo arrest ongkha pavitra korni bobaina sha utpal chaudhary Haryana hasini bono arrest khlaito bokha crime branch team arrest claimani yaglo kokti shalo house to boy faika bono crime branch ni atong rok bini shako midday meal supply khlainani bagai contract runani mungoi to karar 5th legrang keshe karen claimani kasaja kokshul samung abani shlai shokang bo laithan 26 august salmariwo party mungna diyino rani bazar bridanagar ni utpal chaudhary ni nogo teisuna morani bini bakra aradon boydoni nogo red claimani idi fiaba ashok shal kharjak tokmani utpal chaudhary paithago huija koktomani bisingte Haryana ni arrest khlaika bono crime branch ni adong rok arrest claimani yagolo kokti shalo hasro to bifeka bono crime branch ni adong rok টাকা কত টাকা নাম কি ওনার স্যার উৎপল চৌধুরী midday meal supply claimani samungo simia bini mungoi de kabangma dalbidal be ramorang pusa keshegaran claimani tongo kokshu samung fiaba bini shakawo tisaja kokshu samung no courtni biskango proof de claimano crime branch abusarano kokshanai bureau report chini khorang kokti shaldi pura birkhung baike hasteo phai shokaike alistri prani mangkothe laithane 1 January ni horo Bangalore hasteo bike accident ongoi thimani korbuk amsani alistri pra Bishikatalni horo Bangalore ni habal amsio bike accident ongoi thimani korbuk porishore amsini khorosati prasha binimong alistri pra 2026 bishini poila shalnoge sin shakangno Bishikatalni aisogo Bangalore ni habal amsio bike accident ongoi thika alistri pra bini umot bisini ji tham bike accident ongoi thine alistri pra ni khoroksa bihipe usabu tongo alistri pra Bangalore ni kaisa hotelo housekeeping samok khlai dongmani 31 January ni horo Bishikatalni tongthongmawo bike bike berenani ongkhormani alistri pra beremani yaglo aizungni 3:30 am tamani sarawo saijung no shakbai thoni bike bike harpadi mungok laika ls partimuni yaglo Ramaya Memorial Hospital tlangsa khabono fiaba 4 January salmari ni horoso khabini langma bini mangkothino nogor hornani bagai shakthari shakang faika Tripura People Foundation ni director Dinesh Deborma volunteer Salim Rangkholde Bishara Deborma Okti shal dibora birkhung baike hasto fai shokai ka alistri prani mangkothei খা খাম খাম মানে খা দুখনা মানে কক जों जतन चाक तो मुंबई नो लाई थानाय 31 नो एक्सीडेंट गई 1 तारिख 1 जानुवारी 2026 नि जिनि खरकसा ताखो एलिस्टि पुरा फादार हास्टियो सामखाने थांगै नर जतन लखना जिनि बरम गोनां जिनि बेंगल टिपासने फाउंडर बिनि सोशल मीडिया बिसिनो लखना
अनेक चाइटक लाइखा बाट लासो थैखा या बिन्दारा लुगैया दङ जों तैताम सानाय जतनो लिस्टिफोरनि बागै जों जतन चाइटक लाइखा कुनु खायमिया हायफोनो जों जे मानसा बिनि नुखुना जों लिस्टिफोरखौ फैयाफोनो बाहायगे बिनि परिबारनो जों बाहायगे बसापुर बनायाबो जों चाइटक बिनो दाउ जतन चाइटक माबाय जिनरो जन दङयो जागाबो जों जतन चाइटक माबायनो दिनै जों जागाबोनि एयारफोर जागा आगरफ्लावो जों बिनि बांखो थैनो रिसिभ खायनो फायगा जों खाबेलाय दुख जों जतन चाइटक मायबो गोरै बरकबा हादार थांमानि हियाबा एक्सिडेन्ट थैगा अब कपाल हामे देहनाबो सानानै कक तो साना रोंलिया इसोरनो मनो सानाय लिस्टिफोर लांमा जे जादों होना गाहाम थंथों आं ते खाबाय हामबायना मुसुंगो स्पेशली जोंनि बेंगल टिप्रासानि फाउन्डार दङ ते बेंगल टिप्रासा टीम दङ आरो ते हामबायना मुसुंगो जोंनि जारा चुबाय दंनाय जोंनि टिप्रा हास्टिनि जत बुकुरकनो ते बिनि परिबार बाहाय थांगै जोंनि एमएलए हिन्दी इएम हिन्दी नि जारा एक्स कैंडिडेट हिन्दी जोंनि चेयरमैन ताबुर चेयरमैन दङ बेलाय साक्टारखा गुबुन गुबुन सानाय हेसे आबागै जों बे मानखो थैनो नगो तलांगै जों तलाङै रुयै बिनि परिबार मुंसा खायमियाफोरनो जों एटलिस्ट जों टिप्रासांगै थाङै पोस्ट खायरनानै बागै जोंनि रेसपन्सिबिलिटि दङ आबागै आं रिक्वेस्ट खायनाय टिप्राहा जारा फाताहा ताफोर दंनाय रक नर जे दंखौनो खिसा फिउचाराव वान सकिनो रक सामुं खायलायलायदि जों जत रां आजिना थाङो थिक न हेफोना निजे सागनांसिगोन नायकुलि माहिनसिनाय बुइनि हास्तायाव सामुं खायमाबा आबागै आं जत जारा टिप्रासा हास्ताय नाय दंनाय लुकुरकना आं मनो सानाय जाहाथे जों इलिस्टिफोरा हायके बुसकानि साला ता बरक ता कमाथों आं मोसो कयनाय जारा बेंगल दंनायथों जारा टिप्रा हास्तायनि बायरे जारा दंनाय रक नर जे जा दंखौनो जारा इलिस्टिफोरा हायके नर गथना ता कलायथों बिनि कपाल हामे देहनाय सानमालिया आबागै बहाय तांथोंनि जोंबा कयो जतनो जारा नाय दंनाय रंना बुसकानि साला हायके नर तांथो दंनायथों आरो बिसि कताल दिना जोंनि कपाल हामे हेमानो हायसे आदिनो जोंनि थै लांमा दंथमा साला लामा कामाय थागा आबागै बिनि परिबारनि आवाज जों थांलायखा एकदम गोरै आसे गोरै आबा साननाय मतन आबा कोनो दिनै जा नोङै दंनानैसो जा बुइनो खाननानैसो आसे रां गोरै हायसे दिनै जों जागा एयारपर्टआव फायगा एयारपर्टआव फायै थिनि मांखो थै ताकु इलिस्टिफोरनि मांखो थैनो दंरो ना फायनान बागै रिसिभ खायनाय फायगा थाइजोंबो ताकु कपन साइथाम हायनो थिनि जराय रक ताबु बेलायनो ताम सानाय साकनो बा निजिनि फेमिलिज बा निजिनि लाइफ नो अलवेज नो सिरियसलि नायाखै सामुं थांलायमोन लुगै दङ बाइक चालक मानि हिन्दी हायाकाबा ड्राग्स नालाय मानि हिन्दी जोङो बाहाय लामा हामजायाव मोनसे लुगै दङ जत दुनिया हेपि निउ इयार नै बसर कताल पालाय दङ जाराव जोंनि ताकु इलिस्ट्रिफ्रा बाइक एक्सिडेन्ट नङै बिनि लांमा जों फ्राय खायगायाबोनो हस्पिटाल गाहाम गाहाम लाङै बाचिरी जमाना माने बट फाइनली जोंबोनो बाचिरी मालिया खूब कम बयस निफ्राय 21 बोसोर खाना 21-22 बोसोर खाना कायजाक बिहि गुतङ बसाबो चिकन सतङ बता तिनि बनो बिनि मांका थै लगियो फायगा तेगे सको आं कजारनो मुसङो थाजिं दाखो कबन सामा खान्यो रां पुसा आजिनानि और उनथों खातर उनथों आबो जे जागा फनाय जिमन किन्तु सेफ्टी जत जागा नाय दङा नांगौ सेफ्टी जत जागा नांगौ तिरपा दंथों खातर दंथों सेफ्टी न नाय सामु abone oglo birkong khwalani shimi bini mangko thina dlang sangi thangka bini kamiwo elisni mangko thinogo thamu sogoi kheno muktini timawo kosokha bini bihi numapo fate joto sathirok Bureau Report chini khwarang মন্ত্রী রতনলাল নাথনি মানজাক মুঙ্গু কক্টিশালা মোহনপুর মিউনিসিপাল কাউন্সিলनि सुबा सुबाय त्रिपुरा आर्ट सोसाइटिनि साक्थार मुंगो आर्ट ख्लाय मुंगो एलएम गोनां रोंस्रोंनायते टेलेन्टेड चिरायरगया फरायसाखा सकाते बरमब्लाय मोहनपुर विधानसभा आमसेनि रोंस्रोंनाय रगनो रोंसुरं मुंगो तेबु खाटं रनानि नाहार मुंगो कक्टिशाला मोहनपुर मिउनिसिपाल काउन्सिलनि सुबा सुबाय त्रिपुरा एक्स सोसाइटिनि साक्थार मुंगो ख्लायजाखा आर्ट ख्लाय मुंगो एलएम गोनां रोंस्रोंनायते टेलेन्टेड चिरायरगया फरायसाखा सकाते बरमब्लाय पांडव नाराय ओकरांगे मानजाका हासिनि चेंफ्रांते हुकबार बेरेंनि मन्त्रि रतनलाल नाथ रोंसुरं मुंनि लगे लगे गुबुन एलएमनि सामुंगो याग्रुनानि बागै रोंस्रोंनाय रगनो कय मुंना रखा मन्त्रि रतनलाल नाथ তোমার লেখাপড়া করো কিন্তু পাশে তোমার একটা নিজস্ব এক্সট্রা কারিকুলাম থাকতে হবে নতুন যাতে তুমি আজকে এটা দিয়ে রোজগার করতে পারবে
তোমরা কিছু নাম শুনেছ, কিছু নাম বলছি। বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী কে? লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, বিশ্ববিখ্যাত। পাবলো পিকাসো, ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ, মাইকেলেঞ্জেলো, সালভাদর, আমাদের এছাড়া আমাদের ইন্ডিয়ান অরবিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ্রনাথ ঠাকুর, বেঙ্গল স্কুল অফ আর্টের জমাকুনি, যামিনী রায়, লোকশিল্প ভিত্তিক বিরাট শিল্পী, নন্দলাল বোস শান্তিনিকেতন শিল্পধারা থেকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও কবিতার পাশাপাশি চিত্রশিল্পীও ছিলেন। এম.এফ. হোসেন, যেটা তোমরা অনেকে জানো। মাধুরী দীক্ষিতের দাঁড় করিয়ে রেখে মাধুরী দীক্ষিত ফিল্মটা দেখে এঁকেছে সারা ইন্ডিয়া তোলপাড়, আমি যতটুকু জানি। ঠিক তো এইসব শিল্পীরা কোটি কোটি টাকা রোজগার করছে। শুধুমাত্র লেখাপড়া করলেই রোজগার এটা মানে নয়, লেখাপড়ার বাইরেও আমি যদি বিখ্যাত ফুটবলার হই, আমি যদি বিখ্যাত ক্রিকেটার হই, আমি যদি চিত্রশিল্পী হই, আমি যদি ভালো সিঙ্গার হই, আমি যদি ভালো ডান্সার হই, একটা না একটা ক্যারিকুলাম তোমাকে করতে হবে পড়াশোনার পাশাপাশি। Pandani Paitak Faising Art Klaimungo Elem Ganang Nung Srangnai de Talented Sre Rokno Shoka de Boram Blaya Farirukha Montri Ratanlal Nat সোসাইটি পঁচিশের সেরা পেটে নিজে নিজে চলে যাচ্ছ। Bureau Report Chini Khorang Shamono BJP Mondal President Biplab Jakmani Kami o 12 family ni 36 voter strongka te Pramothani Bana Bodolni Bana Yafore Borokno Lamjak Shogin Harka YTM ni President Dhirendra Tripura te Mayaboti Jakma Kokri Shalatale Hankoni Shatia Banker Bari Kami o Khlaijangmani te Pramothani Kaisano Khlakothum Panda Shatia Banker Bari Kami Ongkha Shamono BJP Mondal President Biplab Jakmani Kami Ashali Nokla Kothum Panda BJP te Kubun Bodol Yakari 12 family ni 36 voter strongka te Pramotha Bodolni Bana Bodolni Banaya Fare Brono Lamjak Shokin Harka YTF ni President Dhirendra Tripura te Mayaboti Jakma মিডিয়া বন্ধুদেরকে আজকে সত্যবান কারবারি গ্রামে যে একটা আমরা তীব্রমথার থেকে একটা গ্রাম সভা হয়, এই গ্রাম সভাতে আজকে বিভিন্ন দল ত্যাগ করে 12 পরিবারের 36 ভোটার আজকে তীব্রমথার দলে সামিল হয়েছেন। আমরা তাদের তীব্রমথার পক্ষ হইতে এবং ওয়াইটিএফের পক্ষ হইতে আমরা তাদেরকে বরণ করে নিয়েছি। এর থেকে বোঝা যায় আগামী এডিসি নির্বাচনে তীব্রমথা বিপুল পরিমাণে জয়যুক্ত হবে আশা করি। নমস্কার। তোমার নাম? ফাল্গুনি। আচ্ছা, তুমি আগে কি দল করতা? মই করঙ্গা সিবিএম তো সারে বিজেপি জিয়ে মই। আজকে যে তুমি যে এই যে ত্রিপুরামথা দলে যে জয়েন করছো, এটা কি তোমার নিজের স্বইচ্ছা থেকে করছো? নিজের চৈত্য মই সিদ্ধান্ত করতে হ্যাঁ, নিজের চৈত্য মই সিলিন্ডার করে নেই। মরা ফিচুনো দন তারা ফিচুনো বাং মই আমার তো মথনো কারেন্টও নেই, পানি হেবারও ব্যবস্থা নেই, করিঙ্গলও নেই, হিচু নেই, রাস্তা পত্তানো নেই, ব্রিজ এলায় ব্রিজ তো অনেক হান নই আমার মোর বাগানত একদিনও মোরা হান নতুন সে ও মানে মুইকে ইদু মুই সানাতে নিজে ব্যক্তিগত মুই ব্রহ্মতা জয়েন করব। Bureau Report Chini Khorang Tolai Hangkor Mesini Chaudhary Charan Singh Women's Football Tournament ni Kaplai Angka Kumati Hangkor Tolai Hangkor no Kaini Gold Ruwai Tournament ni Kaplai Angka Kumati Hangkor Bharat Ratna Chaudhary Charan Singh ni 103rd birth anniversary shalna rugoi Tripura Football Association te Boykunthonath Memorial Trust ni Kathalajak Shakthar Mungwai Luaji Jakmani Haste Berem ni Chaudhary Charan Singh Women's Football Tournament Kokri Shalchanda Jorawo Umakanto Mini Stadium Tolai Hangkor ni Kaini Gold Ruwai Tournament ni Kaplai Angka Gumati Hangkor Mansakha Bidhan Sabha ni Chief Vibe Kalyani Shaharai Youth Welfare and Sports Department ni Director Eldar Rong Padmasri Dipa Kormokar Tripura Football Association ni Secretary Amit Chaudhary te President Pranab Sarkar আকর্ষণ ভারতরত্ন চৌধুরী চরণ সিংয়ের 123তম জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন একটা খেলার আয়োজন করেছে, মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা। আজকে তার সমাপ্তি, আজকে ফাইনাল খেলা, যেখানে গোমতী ডিস্ট্রিক্টের সঙ্গে আমাদের ধলাই ডিস্ট্রিক্টের তারা সম্মুখ সমরে আছে। ইতিমধ্যেই গোমতী একটা মানে গোল দিয়ে দিয়েছে, হাড্ডাহাড্ডি চলছে, খুব ভালো লাগছে। এবং আমাদের সাথে যারা রয়েছেন আমাদের রাজ্যের গৌরব
সোনার মেয়ে দীপা কর্মকার রয়েছেন, ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার মহোদয়, রয়েছেন ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রী অমিত চৌধুরী মহোদয় এবং অন্যান্য রয়েছেন। তো ভালো লাগছে, নারী শক্তি আজকে নারীরা শুধু দেশ চালাচ্ছেন না, প্রধানমন্ত্রী মহিলাদের যে সুযোগ দিয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, জনপ্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রপতি আমাদের মহিলা, এবং খেলার জগতেও আজকে মহিলাদের অবাধ বিচরণ। আমরা এর আগে ক্রিকেট খেলাতেও আমরা দেখেছি মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তো একটা ভালো অনুভূতি হচ্ছে, শীতের সন্ধ্যায় জমজমাট একটা ফাইনাল খেলা চলছে, আমরা উপভোগ করছি, খুব ভালো লাগছে। এবং নতুন বছর 2026 সালের এটাই প্রথম মাঠে এসে খেলা দেখার একটা সুযোগ আমাকে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন করে দিয়েছে। তার জন্য ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ। এবং আপনাদের সকলের সাথে আজকে খেলার মাঠে আমরা দেখা হয়েছে, এটাও খুব ভালো দিক। 2026 সাল আপনাদের সকলের ভালো। ম্যাচ পাইমানি ইয়াগুলো কপ্লাই টিম ইয়াগো রাং 10,000 ni check de trophy runner up team ni yago rang 7,000 ni check de trophy ya fare rekha pandaw manjungnai narubai rok traja khoragol ni shimi pranoni kok thum chini khorang tabo kisha lenglamani jora tebo hasda hayungte hakotoni kok tuma tuboi fightongo lenglamani yagulo শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। lenglamani yagolo haino hailam shogo sini kok borokok tomawo haino hai faide naile firano tenini kok toma bokhrogrok kokti chal sanjo jarawati R041516 marini khunjitrak mal khongbai ferajagoi theka khoroksa sakara mungmonindro devnat atemuni yagolo mal khongya kare khari thanga trak mal khuni driver Rahul Saha atemung monobazar thanani college ramjayo
তোকারের 50 লাখ রাংনি করাপশন পাইথক এরেস্ট অংখা পবিত্র করনি ববাইনেশা উত্তর চৌধুরী হারিয়ানা হাসিনি বনা এরেস্ট খাইতো বখা ক্রাইম ব্রাঞ্চ টিম কক্সবাজার ত্রিপুরা বিরখং বাইকে হাসতেও ফাই সবাইকে এলিস ট্রিপ্রানি মাংকথে লাইথানে 1 জানুয়ারিनि হর বেঙ্গালুর হাসতেও বাইক এক্সিডেন্ট অঙ্গই থিমানি করবুক আমসানি এলিস ট্রিপ্রা মন্ত্রী রতনলাল নাথনি মানজামুঙ্গু কক্সবাজার মোহনপুর মিউনিসিপাল কাউন্সিলनि सुबाय त्रिपुरा आर्ट सोसाइटीनि साखारमुंगो आर्ट खायमुंगो एलेन गोनां रिंसांनायते टेलेन्टेड चिरायरमाया फरायसाखा सकादे बरमब्लाय सामुनो बीजेपी मंडल प्रेसिडेंट बिप्लब चाकमानी कामियो रॉयल फैमिली 36 भोटार संख्या त्रिपुरा मथानी गाना बदलनि बानाया फरे बरंग लामजा सगिन हारका वाईटीएम नि प्रेसिडेंट वीरेंद्र त्रिपुराते मायावती चाकमा तलाई हांकर मेसिनी चौधरी चरण सिंह वुमेन्स फुटबल टूर्नामेंट कपलाई अंका कमिटी हांकर तलाई हांकर न काइनि गोल रुवे टूर्नामेंट कपलाई अंका कमिटी हांकर ताबो कक्टमा शुक्रबई All Tripura Blind Association ni Shakthar Mumbai Koktisha Shokanto Academy Hall no Koklajaka International Blind Day Manjaka Human Rights Commission ni Chairperson Arindam Lord Pandani Pula Bukhangno Satikathar Musungai Pandana Chingshoiraka Human Rights Commission ni Chairperson Arindam Lord Pandawo Mokolnigia Rokni Manthaite Keroni Raidonati Kognarokha High Court ni Kasam Judge Eba Human Rights Commission ni Chairperson Arindam Lord যারা ডিজেবল তাদের হয়ে আমি পার্সোনালি অ্যাপিয়ার করেছিলাম কোর্টে নট এজ অ্যান অ্যাডভোকেট এজ এ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ডিজেবল পারসনস স্পেশালি এবল পারসনস আমার ওই কেসের অর্ডার হয়েছিল যে আমি চেয়েছিলাম রিজার্ভেশন ফর ডিফারেন্ট লেবল পারসনস চেয়েছিলাম র্যাম্প brailing to supply braille and to make provisions of reservations in our আমাদের যে আছে এসসি এসটি আমাদের রুল অ্যাক্ট এন্ড রুলস আছে ওইটাতে 4% রিজার্ভেশন আমরা দাবি করেছিলাম এবং কোর্ট এই আদেশও দিয়েছেন যে প্রত্যেকটা চাকরির ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে রিজার্ভেশন দিতে হবে এবং সমস্ত ফ্যাসিলিটিস গভর্নমেন্ট ইজ ডিউটি বাউন্ড টু প্রোভাইড তো এখনো আমি দেখছি সেই আমি মনে হয় কেসটা 2007 বা 8 করেছিলাম তো 2007-এ 7-8 অর্ডার হয়েছে এখনো কয়েকটা হসপিটাল বা ছাড়া কোথাও আমি দেখছি না সেই র্যাম্প এবং বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিস যে ডাইরেকশন দেওয়া হয়েছে কোর্ট আমার নামটা ঠিক মনে হচ্ছে না যিনি আমাকে বলেছিলেন চেষ্টা করার জন্য উনি নামটা অর্গানাইজেশনটা যাই হোক এখন আপনাদের সেই আইন যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় তার জন্য আমি আপনাদের চেষ্টা করতে হবে চেষ্টা না আমি বলবো করতেই হবে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং কক্টিশালা ইস্কন মন্দিরনি শাকথার মুম্বাই নজরুল কলাক্ষেত্র হলনগক খ্লাইজাখা কিতাব পরিমুখ বাতাইলাইমুখ পান্ডা পান্ডাবনারায় অকরাংই মানজাখা এমপিরাজি ভট্টাচার্য মন্দির দিন করে আকর্ষণ আবাইকনো পান্ডাও মানজাখা বিজেপিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট পাপিয়া দত্ত ইস্কন মন্দিরনি দাগে ফাং মহাপ্রভুনো খবই কুবনাদং রক
Asalni kita porimong batai laimong pandawo hasre beremni bibagoi 700 students mansok phaimani koktuma. আমাদের এই ন্যাশনালিজমটাকে বাদই দিয়ে দিয়েছে, বাদ দিয়ে আমাদের সামনে ক্যাপিটালিজম, সোশ্যালিজম, কমিউনিজম এই কয়েকটা শব্দ আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এই যে পরম্পরা, এই পরম্পরাটাকে আমাদের সবচেয়ে বেশি আগে আমাদের প্রতিরোধ করতে হবে, মানে তার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে। আমরা সৌভাগ্যবান যে আমরা সঠিক সময়ে আমরা এরকম একজন যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে পেয়েছি, যিনি এই ক্যাপিটালিজম, ন্যাশনালিজম থেকে ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের ন্যাশনালিজমটাকে অর্থাৎ ভারতীয়ত্ব বোধ সেটাকে জাগরণ করার জন্য উনি প্রয়াস করছেন। আজকাল আমরা দেখছি যে ডিপ স্টেটগুলোকে ডিস্টার্ব করা এবং তার পাশাপাশি এই নর্থ ইস্টকে ডিস্টার্ব করা, এটার একটা প্রবণতা শুরুয়াত হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই ইসকন মন্দিরকে, যিনি কিছুক্ষণ আগে ওনার স্বাগত ভাষণে আমাদের ভক্তি প্রসন্ন মহারাজজির যে কাজ উনি ছোট্ট করে বক্তব্য রাখছিলেন, বলছিলেন যে জনজাতি এলাকায় বেশি করে প্রচার প্রসার করা, স্কুল শিক্ষা সেইগুলিকে প্রসারিত করার জন্যই উনি এই কাজ মানে ত্রিপুরাতে বিশেষ করে উনি দেখছেন। ধন্যবাদ জানাই এরকম শুভ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। তো আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের এই ন্যাশনালিজম, জাতীয়তাবোধ, এটার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা এই কারণে, কারণ Bureau Report Chini Khwarang. Venezuela ni capital Caracas no khoboi Miranda Aregua MCO Chalamati ke US Army attack claimani te Venezuela President Nicolas Maduro te bini pihino khogit langmani party mongno shezawoi koktu shalo raja khoragliwo kaisa khadomani release khlaika CPIM Ashlo raja khoraguli ni dalbedala haro khadomani release khlaibaimani agolo khlaijaka kaisala har kothom panda আরো কোকনারক্ষা সিপিএম নেতা মানিক সরকার এই সময়ের মধ্যে চীন, রাশিয়া, ইউরোপ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের অবস্থান প্রকাশ্যে তুলে ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই যে ভূমিকা অভিনষ্ট সরাসরিভাবে বিরোধিতা করেছেন, নিন্দা করেছেন এবং অবিলম্বে তাদের যে রাষ্ট্রপ্রধান এবং তার স্ত্রী তাদেরকে নির্বিঘ্নে তাদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন এবং যদি কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আমেরিকার সাথে ভেনেজুয়েলার কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে তার মীমাংসা করবার জন্য তারা দাবি জানিয়েছে। আরেকটা অংশ সরাসরিভাবে নিন্দা করেছেন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে ভেনেজুয়েলাকে চারিদিক করে যে ঘেরাও করে রেখেছে সেই সেনা প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন। ক্যারিবিয়ান সাগর থেকে শুধু মার্কিন সেনারা অন্যান্য রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী যারা সেখানে আছেন তাদেরকেও সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার দাবি জানিয়েছেন এবং ইউএনও, ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন তাদের কাছে দাবি করেছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কি করে অন্য একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আক্রমণ সংগঠিত করে সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান তার স্ত্রীকে সহ এইভাবে জবরদস্তিমূলক তুলে নিয়ে যেতে পারে এবং তারা ঘোষণা করে এই রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে আমেরিকার কোর্টে তারা মামলা রুজু করেছে। সেই মামলা হবে এবং মামলার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আমেরিকার বর্তমান যে রাষ্ট্রপতি মিস্টার মাদারো তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে তিনি নার্কোটিক্স আমদানি করে এটা আমেরিকায় পাঠিয়ে আমেরিকার সাধারণ নাগরিক
এবং আমেরিকার যে সেনাবাহিনীর লোক তাদেরকে সেখানে এই বাদবাচ্চা আসক্ত করে এরা যাতে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেন না পারেন তার জন্য একটা ব্যবস্থা তৈরি চক্রান্ত করছে যাতেই এটা আমেরিকা বিচার ছাড়াই বিচার করে এনে প্রশ্ন করেছেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতৃত্ব আমেরিকা কোন প্রমাণ ছাড়া কি করে এরকম একটা অভিযোগ করতে পারে অন্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান তাকে কি করে আমেরিকার বিচার ছাড়ায় যারা বিচার করেন এটা পৃথিবীর কোন আইনে আছে পৃথিবীর কোন আইনে এরকম ভাবে বিচার করার কোন ব্যবস্থা নেই এই সম্পর্কে ইউএনকে তারা দাবি করেছেন অবিলম্বে আমেরিকার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করুন এবং ভেনেজুয়েলায় শান্তি পুনঃস্থাপন করে সেখানকার যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ঠিকভাবে যাতে তারা কাজ চালাতে পারেন তা নিশ্চিত করবার জন্য অবিলম্বে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করুন। এই বক্তব্য এই সময়ের মধ্যে ৪৮ ঘন্টার ভিতরে পৃথিবীর বহু বড় মাঝারি ছোট রাষ্ট্র তাদের মতামত পৃথিবীর মানুষের সামনে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনিক খরাং অবনো পয়লা খোয়া হাঙ্গরক খাইজাখা সনাতনী হিন্দু সম্মেলন জাতি কথার মুসঙ্গই সম্মেলন বান্ধানো চিং সবাই রেখা উত্তর প্রদেশনি হিন্দু মহাকাল সেনাস্তেনি চিফ মহন্ত ইয়োগী দাসনাথ মানজাকে উত্তর প্রদেশনি হিন্দু মহাকাল সেনাস্তেনি চিফ মহন্ত ইয়োগী দাসনাথ বেদা ভারতেনি বকরক নীলমণি চক্রবর্তী ভারত সেবা আশ্রম সংঘনি আশিমানন্দ মহারাজ আকর্ষণ ভগবান বারবার সুযোগ দেয় না এখন সুযোগ সংগঠিত হওয়া এই সুযোগে যদি আমরা যদি সংগঠিত না হই তাইলে এই হিন্দুদেরকে বাঁচাতে বাইরে থেকে কেউ আসবে না দেশ যাচ্ছে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ডাকতে হবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে নর্থ ইস্টের মধ্যে সমস্যা তৈরি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ইস্যু ক্রিয়েট করা হচ্ছে যে ধরনের কোনো ইস্যুই নেই এগুলোকেও ক্রিয়েট করা হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে পত্র পত্রিকা তৈরি করা হচ্ছে মিডিয়াতে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে এগুলো বানানো হচ্ছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে মাওবাদ মার্ক্সবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন ক্রিয়েট করা হচ্ছে যে ধরনের আন্দোলন হতেই পারে না সেগুলো আন্দোলন তৈরি করা হচ্ছে তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর পূর্বাঞ্চলের সব থেকে ভালো সায়েন্স এন্ড টেকনোলজিতে উন্নত বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে মাওবাদীরা শুরু করে দিয়েছে পুরো ভাবে নর্থ ইস্টকে ডিস্টার্ব রাখতে হবে নর্থ ইস্টকে ডিস্টার্ব রাখলে এই জিনিসগুলা সাহস পায় বাংলাদেশিরা যে আমরা নর্থ ইস্টকে আলাদা করে দেবো সেভেন সিস্টারকে আলাদা করে দেবো এগুলা ওরা সাহস কোথা থেকে পায় আমাদের থেকে পায় নর্থ ইস্টের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন নোংরা পরিস্থিতি করার সৃষ্টি করছে যেমন ত্রিপুরা যেমন মেঘালয় যেমন মিজোরাম সব জায়গাতে কিন্তু ইতিহাস যখন জানানো হয় মানুষকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় তখন মানুষ এখনো মনে আছে মানুষের কিছুদিন আগে আইজল গেছিলাম মিজোরামে একটা প্রোগ্রাম ছিল পূর্বাঞ্চলের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ট্রাইবেলদের সংস্কৃতি নিয়ে সেমিনার করা হয়েছিল আমরাই করেছিলাম দেখি কারা কি বলে সেখানে পদ্মশ্রী শ্রী কামলা উনি নিজে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী কিন্তু উনি ওনার বক্তব্যে উনি ওনার সেমিনারে উনি সবার সামনে বলেছেন 1894 থেকে যখন মিশনারিরা আমাদের পাহাড়ে এসেছে তখন থেকে আমাদের মিশর সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে গেছে শ্রী কামলা পদ্মশ্রী শ্রী কামলা খোয়ানি সিমি বিপ্লবনি কোকথুম চিনি খরাং Tinini koktuma ashok zara tino tiba hasra hayute hakotoni koktuma shaimana bagai chayawi naitongni chini khorang. Tulung kajo tono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthok matringbo phayo. Abuni gadingno chini sonlokomol juiles ni bakhaktei Tipra hasni joto kurungno tongthok tiring bisi kitalte Christmas ni hamdama tai khaka habya paro. Tongthok tiring hambai. Saboni nang Agartala. Saboni nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno tuino tung plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Fiaba nangmani chora rosak nai purong mong. Kok shanai holong chero khok nai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tung dinarok chini khora.
যতনে খাওয়া কাইটা লজ্জাক থং Tony
kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengphayo hamsa mengphainai simia ayo kolok bo nai নমস্কার প্রিয় বন্ধু, জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই। আমি জানি এই সময়টায় আপনার মতো অনেক বন্ধুরা অপেক্ষা করে থাকেন। আমার বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি উপকৃত হচ্ছেন। আসুন আমরা শুনি ঈশ্বরের বাক্য আজ আমাদেরকে কি জানাতে চায়। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা বেশ কিছুদিন ধরে জিরোমীয় ভাবাদীর পুস্তক থেকে আলোচনা করছি। আজকে আমরা এই পুস্তকের 20 অধ্যায় থেকে 22 অধ্যায় পর্যন্ত আলোচনা করব। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি ঈশ্বরের কথা মতো জিরোমীয় ভাবাদী কুম্ভকারের কাছে থেকে একটা ঘট ক্রয় করে তোফাতে গেছিলেন এবং সেখানে সেই ঘট ভেঙে জিহুদার লোকেদেরকে এই বার্তা দিয়েছিলেন যে তারা সকলে বন্দি দশায় যেতে চলেছে। ইতিমধ্যে মহান রাজা যোশীয় মারা গেছেন, তারপর জিহোয়াহস এবং জিহোয়াকিম রাজত্ব করেছেন, আর সব শেষে সিদিকীয় এখন সিংহাসনে বসেছেন। সিদিকীয় জিহুদার সমস্ত শাসনকর্তাদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ রাজা। বাবিলীয় বন্দিদশা সম্বন্ধে জিরোমীয় ভাবাদী যে ভাববাণী করেছিলেন তাই রাজার সময় ঘটতে চলেছে। এবারে আমরা দেখব জিরোমীয় ভাবাদীর জীবনে এবং তার পরিচর্যা কাজের মধ্যে পরিবর্তন ঘটছে। ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করার সময় তিনি অবিচল, দৃঢ় এবং আপোষহীন, কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে তিনি খুবই নরম মনের মানুষ। তার বন্ধু রাজা যোশীয় মারা যাওয়ার পর 3 জন মন্দ রাজা রাজত্ব করেছে, আর কেউ জিরোমীয় ভাবাদীর কথায় বা কাজে কোনো গুরুত্ব দেয়নি, ঈশ্বরের বাক্যে কর্ণপাত করেনি। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত জিরোমীয় ভাবাদীকে কোনো শারীরিক অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়নি। এবারে 20 অধ্যায়ে আমরা দেখব তার প্রতি শারীরিক অত্যাচার শুরু হচ্ছে। পাঠ করব 20 অধ্যায়ের প্রথম 2 পদ। আপনার বাইবেল থাকলে আমার সঙ্গে আপনি বাইবেল খুলুন এবং আমার সঙ্গে আপনি পড়ুন জিরোমীয় ভাবাদীর পুস্তক তার 20 অধ্যায় প্রথম 2 পদ। জিরোমীয় যখন এই সকল ভাবোক্তি প্রচার করিতেছিলেন তখন ইম্মেরের সন্তান পশুর যাজক সদাপ্রভুর গৃহের প্রধান অধ্যক্ষ তাহা শ্রবণ করিল। পশুর জিরোমীয় ভাবাদীকে প্রহার করিয়া সদাপ্রভুর গৃহগামী বিন্যামিনের উচ্চতর দ্বারে স্থিত হাঁড়িকাঠে তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিল। লক্ষ্য করে দেখুন কার দ্বারা অত্যাচার শুরু হচ্ছে? প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুরু। আজও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বাক্যের বিরোধিতা করছে বিভিন্ন সংগঠিত উদারপন্থী মণ্ডলীগুলি। তারা ঈশ্বরের বাক্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা সকলের সাথে ভ্রাতৃত্বের কথা বলে এবং নিজেদেরকে উদার মনের মানুষ বলে দাবি করে, কিন্তু যখন কোনো রক্ষণশীল পরিবারের লোকজনকে যারা ঈশ্বরের বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করে তাদেরকে মেনে নেবার প্রশ্ন ওঠে, তখন তাদের উদার মানসিকতা উবে যায়। অনেক উন্নত দেশে সুসমাচারের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধিতা শুরু হয় ওই সব সংগঠিত ধর্ম প্রতিষ্ঠান থেকেই। জিরোমিয়ের শারীরিক অত্যাচার শুরু হয়েছিল সংগঠিত ধর্মের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছ থেকে। 3 পদে লেখা আছে, দেখুন 3 পদ। পরদিবস পশুর জিরোমীয়কে হাঁড়িকাঠ হইতে মুক্ত করিয়া আনিল। তখন জিরোমীয় তাকে কহিলেন, সদাপ্রভু তোমার নাম পশুর রাখেন নাই, কিন্তু মাগর মিশাবিব চারিদিকেই ভয় রাখিয়াছেন।
জিরোমীয় ভাববাদী পশুরকে বলছেন, তোমার জন্য ভয় সঞ্চয় করে রাখা আছে, আর যারা তোমার সাথে যুক্ত তাদের সবার জন্যই ভয় সঞ্চয় করে রাখা আছে। মাগর মিশাবিব মানে চতুর্দিকে ভয়। জিরোমীয় ভাববাদী দেখুন আরও বলছেন, কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখো আমি তোমার পক্ষে ও তোমার সমস্ত বন্ধুর পক্ষে তোমাকে ভয়জনক করিব। তাহারা শত্রুদের খড়গাধারে পতিত হইবে ও তুমি সচক্ষে তাহা দেখিবে, এবং আমি সমস্ত জিহুদাকে বাবিল রাজের হাতে সমর্পণ করিব, তাহাতে সে তাহাদিওকে বন্দী করিয়া বাবিলে লইয়া যাইবে ও খড়গাঘাতে বধ করিবে। 4 পদ। দিনের পর দিন জিরোমীয় ভাববাদী এই ভাববাণী ঘোষণা করে চলেছেন। দক্ষিণের রাজ্য বন্দি দশায় যেতে চলেছে, কোনোভাবেই তা রদ করা যাবে না। ঈশ্বর বলছেন, মসি বা শমুয়েল ভাববাদী বেঁচে থাকলেও কোনো লাভ হতো না, খুব দেরি হয়ে গেছে। তারা ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, যা বর্তমান রাজা সিদিকিও এবং আগের 2 রাজার সময় প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের দেখতে হবে জিরোমীয় ভাববাদীর প্রতি কি ঘটেছে। তারা তার বাক্য অগ্রাহ্য করেছে এবং সব শেষে তারা তাকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করেছে। এই সব কারণে তিনি ঈশ্বরের কাছে তার এই দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি চাইতে চলেছেন। স্বজাতির বিরুদ্ধে ভাববাণী প্রকাশ করতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে। যা ঘটতে চলেছে সে বিষয়ে তিনি উদাসীন থাকতে পারেন না। তিনি তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছেন, আর তাতে তার শক্তি কমে যাচ্ছে, তিনি দুর্বল হয়ে পড়ছেন। তবুও তিনি বলছেন, দেখুন লেখা আছে 9 পদে, যদি বলি তাহার বিষয় আর উল্লেখ করিব না, তাহার নামে আর কিছু কহিব না, তবে আমার হৃদয় যেন দাহকারী অগ্নি অস্থি মধ্যে রুদ্ধ হয়, তাহা সহ্য করিতে করিতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়ি, আর তিষ্ঠিতে পারি না। জিরোমীয় ভাববাদী বলছেন, তিনি যে ভাববাণী ঘোষণা করেছেন তাতে তার হৃদয় বেদনায় কাতর হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, এর ফলস্বরূপ তিনি ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে শারীরিক নির্যাতন ভোগ করেছেন। জনগণ তাকে ত্যাগ করেছে, আর তাই তিনি ভাবছেন তিনি ঈশ্বরের পক্ষে আর কথা বলবেন না। কিন্তু এটা ভাবার সাথে সাথেই তিনি উপলব্ধি করছেন ঈশ্বরের বাক্য তার হাড়ের মধ্যে আগুনের মতো জ্বলছে, তাকে তা বলতেই হবে, নতুবা তিনি শান্তি পাবেন না। ঈশ্বরের হয়ে কথা বলার এই রকম গরজ থাকলে তবেই বোঝা যায় যে কোনো ব্যক্তি সত্যি ঈশ্বরের কথাই বলছেন। আপনার কি মনে হয়, আপনি যে সেবা কাজ করেন তা কি শুধু চাকরি, নাকি সেটা আপনার হৃদয়ের আহ্বান? যদি আপনি সত্যি ঈশ্বরের বাক্য ভালোবাসেন, তাহলে আপনি অবশ্যই চাইবেন তার বাক্যকে ঘোষণা করতে, আর সেটা করতে না পারলে আপনার দুঃখ হবে। যদি আপনার এই রকম উপলব্ধি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে আপনি ঈশ্বরের বাক্য বলবার জন্য সত্যি সত্যি প্রস্তুত নন। জিরোমীয় ভাববাদীর হৃদয়ে যে দ্বন্দ্ব চলছিল, আপনি নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারছেন। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের লোকেরা যা করতেন, জিরোমীয় ভাববাদী তাই করছেন। জোনা যা করেছিলেন তিনি সেটাই করছেন, ইয়োব যা করেছিলেন তিনি সেটাই করছেন, আবার এলিয় ভাববাদী যা করেছিলেন তিনি সেটাই করছেন। তিনি একই গান গেয়ে চলেছেন যাতে কোনো লাভ নেই। এটা একটা ধর্মীয় বিষণ্ণতা। তিনি বলছেন, কেন আমার জন্ম হয়েছিল? অনেকেই এই কথা বলে থাকে, এটা একটা ধর্মীয় বিষণ্ণতা। আসুন দেখা যাক জিরোমীয় ভাববাদী কি বলছেন। 20 অধ্যায় 14-15 পদ। আমি যেদিন জন্মিয়াছিলাম সেই দিন শাপগ্রস্ত হোক, আমার মাতা যেদিন আমাকে প্রসব করিয়াছিলেন সেই দিন আশীর্বাদবিহীন হোক। তোমার পুত্র সন্তান হইল, এই সংবাদ দিয়া যে ব্যক্তি আমার পিতাকে পরমানন্দিত করিয়াছিলেন সে শাপগ্রস্ত হোক। লক্ষ্য করুন জিরোমীয় ভাববাদী নিজেকে কতটা ঘৃণা করছেন। তিনি বলছেন তার জন্ম না হলেই ভালো হতো। আবার 18 পদেও তিনি বলেছেন, লজ্জায় জীবন কাটাবার জন্য আমি কষ্ট ও খেদ দেখিতে কেন গর্ভ হইতে নির্গত হইলাম। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, কেন আমার জন্ম হয়েছিল। প্রথম রাজাবলী 19 অধ্যায় 4 পদে দেখবেন এলিয় ভাববাদী একটা রতম বৃক্ষের তলায় বসে আপন মৃত্যু কামনা করেছিলেন। ইয়োবের পুস্তক 3 অধ্যায় 3 পদে ইয়োব বলেছেন, বিলুপ্ত হোক সেই দিন যেদিন আমার জন্ম হইয়াছিল, সেই রাত্রি যে রাত্রি বলিয়াছিল পুত্র সন্তান হইল। একইভাবে জোনা ভাববাদী পুস্তকের 4 অধ্যায় 3 পদে বৃদ্ধ জোনা বলছেন, অতএব এখন হে সদাপ্রভু বিনতি করি, আমা হইতে আমার প্রাণ হরণ করো, কেননা আমার জীবন অপেক্ষা মরণ ভালো। আমরা অনেকেই জানি কি হয়েছিল। সব কিছু দেখে জোনার মন ভেঙে গেছিল। সেও ঈশ্বরের কাছে মৃত্যু কামনা করেছিল। আমার জন্ম না হলেই ভালো ছিল।
একথা বলার কোনো মানে হয় না, কারণ ইতিমধ্যেই আপনার জন্ম হয়েছে, আপনি এটা পাল্টাতে পারেন না। মৃত্যু কামনার মধ্যে দিয়ে আপনার বিষণ্ণতাই প্রকাশ পায়। জিরোমীয় ভাববাদী হতাশ, তিনি বিষণ্ণ, তবুও তিনি ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করতে চাইছেন। 21 অধ্যায় থেকে 29 অধ্যায় পর্যন্ত সিদিকীয় রাজার রাজত্বে জিরোমীয় ভাববাদী যে সমস্ত ভাববাণী করেছিলেন সেগুলোই আছে। সেখানে আমরা দেখব জেরুসালেম ধ্বংস আর জিহুদীদের বন্দী হয়ে যাওয়া। 21 এবং 22 অধ্যায়ে জিরোমীয় ভাববাদীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভাববাণীগুলি লিপিবদ্ধ আছে। আসুন পাঠ করি 21 অধ্যায়ের প্রথম 2 পদ। সিদিকীয় রাজা মলকিয়ের সন্তান পশুরকে ও মাসের পুত্র সফনীয় যাজককে জিরোমীয় নিকটে এই কথা বলিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, যথা, তুমি আমাদের জন্য সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করো, কেননা বাবিল রাজ নবুখুদনেচ্ছর আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। হয়তো সদাপ্রভু আপনার সমস্ত আশ্চর্য ক্রিয়ানুসারে আমাদের প্রতি ব্যবহার করিবেন, তাহা হইলে ওই রাজা আমাদের নিকট হইতে উঠিয়া যাইবেন। তৎকালে জিরোমীয় নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল। এখানে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করুন। সিদিকীয় যখন সত্যি সত্যি বিপদের সম্মুখীন হলো, তখন সে সেই লোকটার কাছেই গেল যে ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করত। সে পশুর বা তার লোকজনের কাছে যায়নি, কোনো সংগঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্য চায়নি। আপনি যখন সত্যি বিপদের মধ্যে পড়বেন, তখন ঈশ্বরের বাক্য ছাড়া আর কোনো কিছুই আপনাকে স্বস্তি দিতে পারবে না। সিদিকীয় জিরোমীয় ভাববাদীর কাছে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। জিরোমীয় ভাববাদী তাকে বলেছিলেন যে নবুখুদনেচ্ছর আসছেন, তারা যদি ঈশ্বরের প্রতি না ফেরে তাহলে সে জেরুসালেম ধ্বংস করবে এবং তাদের বন্দি করে নিয়ে যাবে। 8 পদে ঈশ্বর জিরোমীয় ভাববাদীকে বলছেন, দেখুন 21 অধ্যায় 8 পদ। আর তুমি এই লোকদিওকে বলো, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখো তোমাদের সম্মুখে আমি জীবনের পথ ও মৃত্যুর পথ রাখিতেছি। প্রভু যিশুর মাধ্যমে পরিত্রাণ সম্বন্ধে ঠিক একই কথা ঈশ্বর আজ আমাদেরকে বলছেন। তিনি বলছেন, আমাদের পাপের শাস্তি স্বরূপ তিনি তার পুত্রকে বলি হতে দিয়েছিলেন। তিনি সেটা করেছিলেন যেন আমি আপনি ধার্মিক গণিত হতে পারি। যদি আমরা উদ্ধার পেয়েছি তাহলে আমরা তারই। যখন আমরা তার উপরে আমাদের বিশ্বাস রাখি, তাকে আমাদের জীবনের ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করি, তখন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা তার সাথে সংযুক্ত হই, আমরা ঈশ্বরের সন্তান রূপে পরিচিত হই। ঈশ্বর বলছেন এইভাবে তিনি আমাদের সামনে জীবন ও মৃত্যু রেখেছেন, আমরা তা গ্রহণ করতে পারি, আবার প্রত্যাখ্যানও করতে পারি। জিহুদার লোকদের বেছে নিতে হতো যে তারা শান্তিতে থাকবে নাকি বাবিলে বন্দী হয়ে যাবে অথবা যুদ্ধে হত হবে। 9 এবং 10 পদ ঈশ্বর বলছেন, আসুন দেখি, লেখা আছে 9 আর 10 পদ। সে খড়গে দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে মারা পড়িবে, কিন্তু যে ব্যক্তি বাহিরে গিয়া তোমাদের অবরোধকারী কলদীয়দের পক্ষে দাঁড়াইবে সে বাঁচিবে এবং তাহার প্রাণ তাহার পক্ষে লুট দ্রব্যের ন্যায় হইবে। কেননা সদাপ্রভু কহেন, আমি অমঙ্গলের নিমিত্ত এই নগরের বিপরীতে আপন মুখ রাখিয়াছি, মঙ্গলের নিমিত্ত নয়। ইহা বাবিল রাজের হস্তগত হইবে এবং সে ইহা আগুনে পোড়াইয়া দিবে। সিদিকীয় জিরোমীয় ভাববাদীর কথায় কর্ণপাত করেনি। সে ছিল দুর্বল, ভীতু এবং সব থেকে মন্দ রাজা। ঈশ্বরের প্রতি ফিরল না। সে মনে মনে ভাবল, জিহোয়াকিন তো আমার মতনই মন্দ রাজা ছিল, কই তার সময় তো নবুখুদনেচ্ছর শহর ধ্বংস করেননি, তাহলে আমার সময় কেন হবে? আমার মনে হয় পবিত্র শাস্ত্রে উল্লেখিত কঠিন বিচারের ভাববাণীগুলির মধ্যে এই 22 অধ্যায়ের ভাববাণীটি অন্যতম। কইনের প্রতি ঈশ্বর যে বিচারের কথা বলেছিলেন, অথবা জিহুদার প্রতি প্রভু যিশু যে বিচারের কথা বলেছিলেন, তার থেকেও কঠিন বিচারের কথা এখানে বলা হয়েছে। এটা একটা ভয়ঙ্কর এবং উল্লেখযোগ্য ভাববাণী। কোনীয় বা জিহোয়াকিনের বিরুদ্ধে ভাববাণী শোনার আগে আসুন আমরা তার বাবা জিহোয়াকিমের বিষয়টা দেখি। সে একজন অত্যাচারী শাসনকর্তা ছিল, কিন্তু তার সময় দেশে প্রাচুর্য ছিল, ধনীরা আরো বেশি ধনী হচ্ছিল এবং গরিবেরা ক্রমশ অন্যদের পদতলে দলিত হচ্ছিল। ঈশ্বরের বাক্যে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখতে পাই, তিনি দরিদ্রদের বিষয়ে সদা সচেতন। পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়ম দুটো ক্ষেত্রেই আমরা এই বিষয়টা লক্ষ্য করি। আসুন আমরা জিহোয়াকিমের বিষয়ে ঈশ্বর কি বলছেন তা পাঠ করি। 22 অধ্যায়ের 13, 14 ও 15 পদ। ধিক তাহাকে যে অধর্ম দ্বারা আপন বাটি ও অন্যায় দ্বারা আপন উচ্চ কুঠুরি নির্মাণ করে, যে বিনা বেতনে আপন প্রতিবাসীকে খাটায় এবং তাহার শ্রমের ফল তাহাতে দেয় না,
যে বলে, আমি আপনার নিমিত্ত এক বৃহৎ বাটি ও প্রশস্ত উচ্চ কুঠুরি নির্মাণ করিব, এবং সে আপনার নিমিত্ত বাতায়ন দ্বার কাটে, আর এরস কাষ্ঠ দিয়া ঘর মোড়ানো হয়, এবং সিন্দুর বর্ণ রঙ্গ লেপন করা যায়। এরস কাষ্টের বিষয় শ্রেষ্ঠ হইবার জন্য চেষ্টা করাতে তোমার রাজত্ব কি থাকিবে? তোমার পিতা কি ভোজন পান করিত না? বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান কি করিত না? তাই তাহার মঙ্গল হইল। ঈশ্বরের বাক্য বলছে, তার সময় লোকেরা মন্দ উপায়ে ধনী হচ্ছিল, আর দরিদ্ররা তাদের প্রাপ্য মূল্য পাচ্ছিল না। জিরমীয় ভাববাদী এখানে জিহোয়াকিমের বাবা যোশিয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সত্যি ভালো রাজা ছিলেন। 16 এবং 17 পদে তিনি আরও বলছেন, দেখুন লেখা আছে 16 ও 17 পদ, সে দুঃখী দিনহীনের বিচার করিত, তাই মঙ্গল হইল। সদাপ্রভু কহেন, আমাকে জ্ঞাত হওয়া কি তাহাই নয়? কিন্তু তোমার চক্ষু ও তোমার অন্তঃকরণ কেবল তোমারই লাভ ও নির্দোষের রক্তপাত ও উপদ্রবের ও দৌরাত্রের অনুষ্ঠান ব্যতি রেখে আর কিছুই লক্ষ্য করে না। রাজা যোশীয় দুঃখী দিনহীনদের প্রতি ন্যায় বিচার করতেন, কিন্তু জিহোয়াকিমের সময় দরিদ্ররা শোষিত হতো এবং ধনীরা আরও ধনী হতো। জিরমীয়র মাধ্যমে ঈশ্বর এই কথাই ঘোষণা করলেন যে দরিদ্ররা নিষ্পেষিত হচ্ছে আর ধনীরা ধন সঞ্চয় করে চলেছে। নতুন নিয়মে যাকবের পত্রের 5 অধ্যায়ে প্রথম 3 পদে আমরা পাই, এখন দেখো হে ধনবানেরা, তোমাদের উপরে যে সকল দুর্দশা আসিতেছে সে সকলের জন্য রোদন ও হাহাকার করো। তোমাদের ধন পচিয়া গিয়াছে ও তোমাদের বস্ত্র সকল কীট ভক্ষিত হইয়াছে। তোমাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য কলঙ্কিত হইয়াছে, আর তাহার কলঙ্ক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে, এবং অগ্নির ন্যায় তোমাদের মাংস খাইবে। তোমরা শেষকালে ধন সঞ্চয় করিয়াছ। দুটো বিষয়ের জন্য ঈশ্বর ধনবানদের দোষারোপ করছেন। 1, কিভাবে তারা সেই ধন উপার্জন করেছে, এবং 2, কিভাবে তারা সেই ধন ব্যবহার করেছে। আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করছেন যে বর্তমান যুগে সমস্ত কিছুই ধনীদের পক্ষে। বেশিরভাগ মধ্যবিত্তই সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে থাকেন, কিন্তু অনেক ধনী ব্যক্তি আছে যারা লক্ষ লক্ষ অথবা কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স বাকি রাখে, আবার অনেক সময় তাদের ট্যাক্স মুকুব হয়ে যায়। আমি জানি না এর পিছনে কি কারণ আছে। ওই ধনী ব্যক্তিরা ঈশ্বরের কাজের জন্য, তার বাক্যের জন্য কোনো অর্থ ব্যয় করে না। যখন দরিদ্রদের শোষণ করে ধনীরা ধনী হয়, ঈশ্বর তা লক্ষ্য করেন। আবার তারা যখন নিজেদের জন্য বড় বড় অট্টালিকা তৈরি করে, তাও ঈশ্বর লক্ষ্য করেন। আমি খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই, যখন এত মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করছে, তখন আমাদের অট্টালিকায় বাস করা মানায় না। আমি জানি না খ্রিস্টীয় প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বিলাসবহুল ঘরবাড়ি, গেস্ট হাউস ইত্যাদি প্রয়োজন আছে কিনা। আমাদের উচিত দরিদ্রদের সাহায্য করা, কিন্তু আমার বলতে অসুবিধা নেই যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ধর্মীয় সংগঠনগুলি ধনীদেরই বেশি পরিষেবা দিয়ে থাকে। অনেকে বলে থাকেন তাদের মণ্ডলীতে অনেক ধনী ব্যক্তি আছে, তাদের মতামতই বেশি করে গ্রাহ্য হয়, কিন্তু তাদের সেই ধন ঈশ্বরের বাক্য ছড়িয়ে দেবার কাজে কতটা ব্যবহার করা হয়। এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় আমি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাংকে রেখে যেতে চাই না, কারণ আমাকে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে তার হিসাব দিতে হবে। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন তার দেওয়া অর্থ দিয়ে আমি কি করেছি। অবশ্য তার মানে এই নয় যে ঈশ্বর যা দিয়েছেন তা ভোগ করব না, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন সেই অর্থ দিয়ে তার গৌরব করার জন্য। 16 পদে তিনি বলছেন, দিন দুঃখীর বিচার করাই ঈশ্বরকে জানা। তিনি আরও বলছেন, যোশীও তাকে জানতেন এবং এটাও জানতেন যে দুঃখী ও দিনহীনদের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তিনি বলছেন দিনহীনদের প্রতি তার দৃষ্টি আছে। আপনি কি জানেন কাদের পক্ষে ঈশ্বরের বাক্যের কাছে পৌঁছানো সব থেকে কঠিন? এরা হলো সেই অতি ধনী ব্যক্তি এবং অতি দরিদ্র ব্যক্তি। ঈশ্বর এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে চান, যেন উভয়ে ঈশ্বরের বাক্য শোনে আর উদ্ধার পায়। তিনি চান যেন ধনীরা উপরে ওঠে আর দরিদ্রদেরকে টেনে তোলে। তিনি উভয়ের জন্যই চিন্তা করেন। বর্তমানে বেশিরভাগ দেশেরই মূল সমস্যা হলো ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে বিস্তর ফারাক। আর ঈশ্বর বলছেন তিনি এই অসামঞ্জস্যের, এই অন্যায়ের বিচার করবেন। এবারে আমরা কোনীয়র কঠিন এবং বিভীষিকাময় বিচার নিয়ে আলোচনা করব। আসুন পাঠ করি 24 এবং 25 পদ। লেখা আছে, সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য জিহোয়াকিমের পুত্র জিহুদারাজ কোনীয় আমার দক্ষিণ হস্তস্থিত মোহরের তুল্য হইলেও আমি তোমাকে তথা হইতে ফেলিয়া দিব। আর যাহারা তোমার প্রাণের অন্বেষণ করে
তাহাদের হস্তে, ও যাহাদের হইতে তুমি উদ্বিগ্ন হইতেছ তাহাদের হস্তে, অর্থাৎ বাবিল রাজ নবুখুদ্নেছরের হস্তে ও কলদীয়দের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব। কোনীয় হলো জিহোয়াকিন, যে জিকোনীয় নামেও পরিচিত। এখন প্রশ্ন হলো, ঈশ্বর তাকে কেন কোনীয় বললেন? কারণ জি শব্দটা জিহোবা অর্থে ব্যবহৃত হতো, ঈশ্বরের নাম জেহোবা, তাই ঈশ্বর বলতে চাইছেন আমার নামের সাথে ওই লোকটার নাম না থাকুক। তিনি আরও বলছেন, সে যদি ঈশ্বরের হাতের মূল্যবান আংটির মতনও হতো তবুও তিনি তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। 28 থেকে 30 পদে লেখা আছে, দেখুন 28 থেকে 30 পদ। এই কোনীয় কি তুচ্ছ ভগ্নপাত্র? এ কি অপ্রীতিজনক পাত্র? এ ব্যক্তি ও ইহার বংশ কেন বহিষ্কৃত হইয়াছে? তাহাদের অজ্ঞাত দেশে কেন নিক্ষিপ্ত হইয়াছে? হে দেশ, 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 ঈশ্বরের বাক্য শুনো। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এই ব্যক্তির বিষয়ে লেখো, এ নিঃসন্তান, এ পুরুষ জীবনকালে কৃতকার্য হইবে না, কারণ ইহার বংশের কোনো ব্যক্তি কৃতকার্য হইবে না। দাউদের সিংহাসনে উপবেশন ও জিহুদার উপরে কর্তৃত্ব করিবে না। ঈশ্বর সমস্ত পৃথিবীকে সাক্ষী রেখে বলছেন যে দাউদের সিংহাসনে কোনীয়ের কোনো বংশধর বসবে না। তার মানে এই নয় যে দাউদের সিংহাসন খালি থাকবে। 33 অধ্যায় 17 পদে ঈশ্বর বলছেন, কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইসরায়েল কুলের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে দাউদের সম্পর্কীয় পুরুষের অভাব হইবে না। অর্থাৎ দাউদের সিংহাসনে কেউ না কেউ বসবে, তবে সে কোনীয়ের বংশের হবে না। আমরা জানি প্রভু যিশুর পিতা যোসেফ কোনীয়ের বংশধর, কিন্তু তিনি প্রভু যিশুর জন্মদাতা পিতা ছিলেন না। প্রভু যিশুর জন্ম হয়েছিল কুমারী মরিয়মের গর্ভে। অনেকে মনে করেন মরিয়ম দাউদ বংশের কন্যা, কিন্তু সলোমনের বংশের নয়, দাউদের অন্য পুত্র নাথনের বংশ মরিয়মের জন্ম। নাথনের বংশের প্রতি এইরকম কোনো অভিশাপ ছিল না। তাই ঈশ্বর পৃথিবীকে বলছেন, তোমরা শোনো তিনি কিভাবে কাজ করেন, তিনি কিভাবে তার পরিকল্পনা পূর্ণ করেন, তার উদ্দেশ্য অপূর্ণ থাকবে না। তিনি যে কোনো মানুষকে শাস্তি দিতে পারেন, আবার তিনি তার প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ করতে পারেন। রাজা দাউদের বংশে মসিহের আগমন হবে, তার এই প্রতিজ্ঞা তিনি এইভাবেই পূর্ণ করেছিলেন। আসুন আমরা দেখি আজকে আমরা কি দেখলাম। দেশ যখন অনাচারে ভরে গেছিল, যখন দরিদ্ররা শোষিত নিপীড়িত হচ্ছিল, সেই সময় ঈশ্বরের বিচার নেমে এসেছিল। আজও কি আমরা এই একই পরিস্থিতির মধ্যে নেই? এই রকম অবস্থায় ঈশ্বর আমাদের বলছেন ন্যায় বিচার করতে। কি জানি হয়তো আমাদের জন্যও তার সেই বিচার অপেক্ষা করছে। তাই আসুন আমরা সকলে সাবধান হই, দিন দুঃখীর প্রতি ন্যায় বিচার করি, সৎ পথে উপার্জন করি, সৎ উদ্দেশ্যে তা ব্যয় করি, যেন ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন। আমার বিশ্বাস ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য বিশেষভাবে আজকে আপনার সঙ্গে কথা বলেছে এবং আপনি এই বিষয়ে আপনার হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন এবং সিদ্ধান্ত নিতে সম্মত হয়েছেন। ঈশ্বর আপনাকে বিশেষভাবে আশীর্বাদ করুন। আসুন প্রার্থনায় যাই। স্বর্গীয় পিতা, তোমার ধন্যবাদ স্তুতি করি। তোমার জীবন্ত বাক্য আজও আমাদেরকে সেই পথ দেখায়, যে পথে তুমি চাও আমরা চলি, যেন তোমারই নাম গৌরবান্বিত উচ্চকিত মহিমান্বিত হয়। তোমার সেই প্রত্যেক সন্তানকে, আমাদের সেই প্রত্যেক দর্শক বন্ধুকে, তাদের পরিবার পরিজন প্রত্যেককে তোমার চরণে সমর্পণ করি। ও পিতা, তুমি কৃপা করো যেন প্রকৃতই সেই প্রত্যেককে হৃদয়ে, আত্মায়, দেহে প্রভুগো তোমাতে সমর্পিত হয় এবং পিতাগো তোমার উদ্দেশ্যে জীবনযাপন করে, যেন সেই প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে দিয়ে তোমারই নাম গৌরবান্বিত উচ্চকিত মহিমান্বিত হয়। তোমার যিশু নামে ভিক্ষা দয়া করে শ্রবণ ও গ্রহণ করো। আমেন। বন্ধুরা, আজকের বাক্য নিশ্চয় আপনার জীবনে এক নতুন আনন্দ যোগ করেছে। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে যেমন পাখিরা আনন্দে কলতান শুরু করে, আমার মনে হয় ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করলে আমাদেরও প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে। আপনার আনন্দের কথা আপনি আমাদেরকে জানাতে পারেন টিভি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। আমরাও আপনার সাথে প্রভুতে আনন্দ করব। এখন শুনে নিই আজকের দিনের প্রশ্ন। প্রিয় বন্ধু, আসুন আমরা আজকের প্রশ্ন উত্তরে আসি। গত সপ্তাহের প্রশ্নের উত্তর অপশন ডি, ঘট। আজকের প্রশ্ন, মাগর মিশাবিব কথার অর্থ কি? এ চিরসুখী, বি চিরদুঃখী, সি চারিদিকে ভয়, ডি সদাহাস্য। প্রিয় বন্ধু,
এই প্রশ্নের উত্তর আগামীকাল সন্ধ্যা 6টার মধ্যে অপশন A, B, C, D সহকারে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা সহ 9433497235 এই নম্বরে SMS বা লিখে পাঠাবেন। আনন্দে ভরে ওঠে মন তোমাদের কাছে এসে, আমাকে করেছো আপন খ্রিস্টকে ভালোবেসে। আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন তোমাদের কাছে এসে, আমাকে করেছো আপন খ্রিস্টকে ভালোবেসে। আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন। আমাদের প্রভু যে মহান, তার প্রেমে সপি মন প্রাণ। আমাদের প্রভু যে মহান, তার প্রেমে সপি মন প্রাণ। অনন্ত জীবন কথা, অনন্ত জীবন কথা প্রচারিব দেশ বিদেশে। আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন তোমাদের কাছে এসে, আমাকে করেছো আপন খ্রিস্টকে ভালোবেসে। আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন। তোমাদের দুটি চোখে ভাই উজ্জ্বল যে আভাসে পাই। তোমাদের দুটি চোখে ভাই উজ্জ্বল যে আভাসে পাই। ঈশ্বর করেছেন দান, ঈশ্বর করেছেন দান তার কর্মের উদ্দেশ্যে। আনন্দে ভরে ওঠে মন তোমাদের কাছে এসে, আমাকে করেছো আপন খ্রিস্টকে ভালোবেসে। আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন, আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন, আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন। যদি আপনার এই অনুষ্ঠান ভালো লেগে থাকে তাহলে এই নম্বরে একটি মিসড কল করুন। তাহলে আপনি পরের বারের বিজয়ী হতে পারেন। সেই অমৃত জলের
पान्डानो नायै तंनाय जतनो बेलाय के हामबाय अ पान्डानो नायै काइटोनि कक थाइरक खनामानि बागै जों हायनोहाय लांमारो नाय काइटोनि कक थाइ सिरोंना बागै अ पान्डानि बिसिंतै बुथु अंलायुखा नों काइटोनि कक थाइ खनावै हामारे याचागै दंना हनै मावान सुगु फाइदि दिनि ब काइटोनि कक थाइ जोंनो तामु सानानाय आमुनो जों खनालायनाय Jisu nono ang manay ani khale ke sango kai to nono ang manay ani khale tong thogo Jisu nono ang manay ani khale
Panani pelawo olang mani khorang panna nai to nai jot to khapani takhuk tei bukhuk sona ang haina hai hamsak ma tei chibai roi tini pandawo lam sok jawo belai ke hambai o panda no nai mani bagi te kai to ni kok thai rak no khna ragei srang ragei to mani bagi belai ke hambai sang tini khna lai nai yapang bijap remsani tangsani smi tangsi tham chorano tei nokhayong bai hayung poila takcheng jagramano tei sang tini khna lai bana bahai ke agi ni nokhayong bai hayung dera kotor dera wi thangkha abarok no bahaina sung tini salai nai khna lai nai chung yapang bijap remsani tangso suijak nuglayo yapango kaitor nokhayong bai hayung no snamkha nei chung suijak ar nuglayo soisoi tak singma kok thaile o butang no ulawose borok rok malmata rok snamjago abosung yapang bijabono nuklainai kaitor tamoni bagui o nokhayung bai hayung no snam hunmale bini sungsasa nukjaknani bagui eba boni sungsasani bagui bo o nokhayung bai hayung no snamo job bijap remtham teacher ni tangsni arasung nuklayo bofro aitorma athukri rok baksakhe resap lai tei sokno hani kaitor ni busharok tongthogui sirik lai hanai aro sijak nuglayo au nokhayung bai hayung binimung sungsana bagino snamjago kaitor no lobbai thung eba nokhayung hayung no snamjak nugui borok rok lobbai thung sungsar lobbai thung bufang wafang lobbai thung abono musungini bosnamo jisaya bijap rembri ti thamni tangsniwo sung a kokno kok sijak nuklayo tamhani sijak tong ani bumungno ringnai rok ani sungsasani bagui ang snammarok no ang bono bakha te ang bono sakpang rkha nei arosung sijak nuklayo kaitorni kokthai sungno sao kaitor no borok no snamo tai o hayungo tongnani ruwo bo borok bai thangphai khe tongo te ulobo thangphai khe no tongnai kok salaiui tongui manna bagui borok no bo snamo kaitor no borokni musungtui tongui mannai jatkhe snamo iruwo kaitor borok no asuk basa khlairui tongui mankhamung haifano kaitor borok no abo haikhe khlaiya kaitor nayo borok rok kubun je sanophano monyabui bono simino monbai thung hnoi musungui borok rok no omo haikhe snamo khapangni kiching chung saiman laikha kaitor nono ano chung borok rok no snammani wngkha boni mung lobjagui tongthung hnoi se bo chung no snamo chung kubun mutai atai rok taklaiui khulumui tongbai thung aborok no monui tongbai thung hnoi kaitor chung no snamya sungsar nokhayung bai hayung no takmani abose boni mung lobjaknani bagui se bo snamo kaitor snamo hnoi oro chung nuklaimani abo mung sakrini snammani kokse oro sao o snamjakno snamphio hnoi saya mung sakrini no kaitor katal khe snammani taksingmani kokse chung oro nuklayo kaitor mung sakrini o nokhayung bai hayung no snam rwgrakha aboni ulokhe kaitor beba kathang malnai rok no snamo aboni ulokhe bebak yabri rok birnai rok no snamo bo aboni ulokhe borok rok no snamo yongsa kuksani borok ngui phayo hnoi kwbangma borok rok salaibaio tamokhe abo soikokya chung jottono kaitorni yakni snamjak rok mangse chung bini se khapani takhuk chung kaitorni yak bai snamjak chung borok rok no kaitor hani nawi snamo
हाखे बिनि हामा जोंनो रवै जोंनो कथां खलायरो आवनि बागै जों काइतरनो बेलायखे हामबाय रथाय तान हिनबा बिनि हामा चिनि लगी वत्तंगो जों बाय तंगो जों काइतरनि जों माल मातारो खाया खापानि किचिं जोंनो काइतर स्नामानि ओंखा बिनि मं लबजाकनानि बागै दिनैनि पान्नानि बिसिंति अमानो बसरानायो जोंनो बसनामानि ओंखा बनि मं लबजाकनानि बागै नों बननो लबदि बननो सुरिदि बननो मन्दि हायं मंसा गरन गरै बक्सा तंमासे हाखे तै कुथुखे मनाक कबलजाक तै तैरकनि साकावखे काइतरनि फला गेलेङै दङो हनैचों याफां बिजाबनि रेमसानि तांनैयो सैजाक नुग्लायो आंलाय मावन सुगो याफां बिजाब रेमसानि तां साबाय तांनैनि गोसारो मंसाया मंसा नांमं गतर नाङै थांजाक ओंखना हनै मावन सुगो तामनि हिनबा अमनो तै गोबांमा बररक गोबांमा ककनो खापिलाय मानलायाखे कक बांलाय मानिरावबो जों नुग्लायो हायफानो नायदि बररक तालो थाङैबो नायलायखा आरो बहायनो हारक गोबाय केदे कुसुक थेले हायखे आरो बरक नुग्लायो नक हायं बाय हायं बेबाकसे मंसाया मंसाखे निनाङै पाइजाक हायखे मा दङो साइन्स रक सुदानो आबनो नगै वाना जाक तावबा ओंखा गरन गरै बक्सा हनै सामा बिसिंतै मावान सुगो आगिवो बरक रक तंना अ संसारो गन गनां संसार ओङै तंना बेबा कप्लং ओङै आबो ताबक गरै खाखे मोजांलिया ओङै पाइजाक गरन गरैखा बक्सा ओङै पाइखा हनमा कक कलायना नै मावान सुगो अ रेमसानि तां साबाय तांनैनि गोसारनि कक हाखे तै कुथुखे मनाक कबलजाक हनै अरसं सैजाक नुग्लायो अमनि बिसिंतै अ गोबाय केदेक गरन गरै अ हा साकावो काइतर जलिमं रखलायजाक हनमानि ककसे नै आं मावान सुगो गरन गरै कक थाइनो हिब्रु कक बाय तामो हनमाले बायख्रुबजाक हनमानि ककसे आबो ताइ बक्सा हनमा ककनो हिब्रु कक बाय तामो हनमानिके मंसाबो आगियो तमारो गरीखा हनमा ककसे जिसाइया बिजाबो सामा ककनो मैतो मानो अरसावो तामनि हनबा नक हारकनो स्नामनायसा सुब्रायं हाय नैसावो बो साकहांनो काइतर बोनो हानो स्नामते तागते बोनो संसावो बो अमनो गथौ याखे स्नामया तंग थाइनि बागैसे स्नामो बो हाय नैसावो आंनो सुब्रायं आनो कारै ते कुबुन केबो गरै जिसे बिजाब रेमब्रै जिबानि तांसि चारो अ सैजाक ककथाइरनो जों नुग्लायो आदम बाय एबि बरकनि साइ सकांनो संसार तंगो हनै जों मा होनो अ ककथाइनो नायखांखे तान हिनबा काइतर नखायं बाय हायं न ताखा हाखे गरन गोनांखे बेबा कप्लंखेनो तागै पाइजाक उलावा मंसाया मंसा देरा मं कतर देरावै गरन गरैखा आगियो तमानि गरैखा बक्सा मोनाक साजाक तैनि साकाव काइतरनि फला गेलेङै दङो के जों नुग्लायखा याफां बिजाब रेमसानि तांनैयो जों नुग्लायो हायुं गरन गरै बक्सा हनै अ कक थाइनि बिसिंतै जों तामो वान सुगै मान होनखे काइतर पैला ताक्सेन फ्रु बेबाकनो कप्लंखेनो ताखा गरन गोनांखेनो ताग्राखा जिसाया दियारि अ ककनो जोंनो साहरै दङो बररक तंमानाय जातखेनो संसारनो स्नामै रमानि उलो मंसाया मंसा ओङै गरन गरै ओङै थांखा साल गरैखा ताल गरैखा बुफां वाफां गरैखा बेबाक हानाय थक तमारो गरैखा गरन गरैखा ओङै थांखा
Olo kaitor hain hai borok tongi man phithung nei abo haike tongmanai jat hain hai snam phiwo abono Adam bai ebi no tongromani o sangsar o tabok jeng tongwi tongmani sangsar tei waisa sangsar snam jakphimani talo borok rok tongwi manya angma haide angwi tongkha o hayungba a Adam bai ebino snamnani sakang drop ni jorabo aboni sakao kaitorni pholase gelengwi tongo hnoi sajago khabani taku bofro keleng hingkhe jeng tok rok bofro keleng jeng nuglaibo jefru bothop derharwi rwjago afrono jeng kelengma nuglaio khaksik mani nuglaio elambago hayung gwnangwi no mungsa nangmung kotor agio nangwi thangjak haima tongo Adam songni slai swkang o hao bebak no kwplung tongma hai ma tongo kaitorni kokthai no naikha hingkhe borok rok mal mata rok bolongni malnai birnai twijlangni bebak a kotor kotor rok tongna hai ma tongo tamni hinba Adam bai ebino snamnani phru kaitor o nokhayung bai hayung no haino hai snam phinani swkang no ha bo tongo twi bo tongo salsi kwrikha talsi kwrikha jabra bobra kwrikha bufang afang kwrikha twi bai ha tongo twyni tolao ha ulose Adam bai ebino snamna swkang drobo a ha no pasarwi rwo aboni bagui mawan sugo agio sangsar bebak kwplung borok rok mal mata rok kwplung gorong kwplung khe tongna haima tongo hake kaitor pohor wngdi hnoi sakha hake pohor wngkha tai kaitor nukha a pohor kaham hake kaitor pohor bai manakno swkakha kaitor pohorno sal tei manakno kheba hor hnoi mung pharkha omo haikhe no hor wngkha tei phung aikha hingkhe no salsa wngkha o kokthai no chung borok swijak nuglai hingkhe yaphang bijap remsani pangthani simi pangba jorao swijak nuglaio puila swkang pohor wngdi hnoi kaitor samani kokthai o kokthai no elambago puila kaitorni khorang chung khwnalaigramani bo ahai engsithung hnoi elambago waisi salangkha hake kaitor hainoi sakha twi rokno khakna bagui twi rokni kwcharo kaisa bwksa wngthung hnoi chung kaitor samani kok khwnalaio borok khna yaphang bijap remsani tangdogo kaitor hainoi sao bwksa wngthung Hebrew kok bai khe abono nokbar tongma thai bwksa wngthung hnoi samani kok twi rokno khakna bagui twi rokni kwcharo kaisa bwksa wngthung hnoi sajago omo kaitor puila twi no swkang khe khak nagrakha abo bahai khe khak nagrakha hwnmale kaisa khe saka bwkhago rohorkha tei kaisa no khe ba ha bai baksa khe tolao tondokha sakao rohorjak twi abono watwi wngwo nokha sakao twi kwbangma tongo abono chungno saklum rwo watwi rwo wngwi tongo kaitor no abono khagwi rwo hake kaitor twi rokno swkakwi a bwkchakni sakao kaisa tei khamao kaisa khlai rwkha hake abo haino wngkha yaphang bijap remsani tangsini o kokthai rokno chung swijak nuglaio twi kwcharni ha hawaini Honolulu salsa aswkhe watwi kwbang wakha tei sana hamliya o aswk kwbangma watwi eba twi bebak kuchugo mangse tongmani kaitor abo haikhe se nokhao twi khe snamwi rwo kaitor no tolani twi bai sakani twi no khagwi rwo
kaitor o buksano khe nokha nei mung rukha sal thangui phung aikhang kheno sal ni sal engkha yaphang bijap remsani tangsaro jeng o kok thairok no swijak nuklaio kaitor o buksano khe nokha nei mung rukha o nokha abo togrok biri tongmani thai aboni slai sakano bo jeng nokha no honlaio abo engkha athukri rok tongmani thai aboni slai sakano bo jeng nokha no honlaio abo khe kaitor tongmani thai puilani nokhao no tui rok tongo tai tog rok bo aro no billaio hake kaitor haini saka nokha rok ni tui rok korong sao khe thomjak thung tei hakung nukjak thung hake ahai no engkha kaitor a ha koran no khe hakung tei tui thomjak rok no kheba tuijlang rok hwnui mung pharkha hake kaitor nukha abo kaham yaphang bisap remsani tangsu kunismi tangsi jorabo o kok thairok no jeng swijak nuklaio kaitor tui no bak nei khe bakha sakao bo kaitor tui swnam rohorkha nokha sakao hani logeo khebo tui tuijlang roirokha hakungni hakung tui ni tui khe abono bo khagui rokha o kok ang tabuk sawi tongmani abo science rok sudano chajago kaitoni kok thai science bai milijak kheno kok sao agio khe tui bisingo no ha tongmani a remsani tangsa bai tangnui ni kwcharo mongsa deramung kotor deramung nangui thangkha nokhayung bai hayung o wanamasingsa deramung deramani bagui hayung tui lomplajak tongmani ha tui ni tolao thangjak tongmani tamokhe kaitor ha no tui ni sakao pasarui rufika adom bai ebino snamnani swkang drobo kaitor o ha koran no khe hakung hwnui mung rukha hnui jeng swijak nuklaio bo o hakung no tamo khlaina naikhna borok snamui o hakungo berairui tongrona bagui bo o hakung snamo borok nok huk khlai muithai kailaiui tongui manbai thung koran ha koran jaga khlai kaitor snamui rokha borok ni bagui no borok le tuio tongnai jadia bala evolutionist rok kheba salaio borok rok ba tui bisingo se swkang kubun kwthang manui wngui tongrao hnui borok salaio haino je muchung tui salaibai kha abo hai wngui maya kaitor chungno o hakungo jeng tongui himui berai tongui manbai thung oro podre podmui thai kailaiui chawi kwthang tongui manbai thung hnui no jengno hakung ruo tui bai hakung swkakui kaitor je chini bagui swnam ruo abo bebak chini kahamni bagui mangno bo swnamui ruo hake kaitor haini sakha o hao bebak samrok bujlui gwnang samphangrok tei bwthai thainai buphangrok achai thung hake abo haino wngkha hnui cheng yaphang bijap remsani tangsi sao swijak nuklaio kaitor jabra bobra muithai rok snam rui rokha nuani jorao hayung tui lomplana swkang jora borok rok muithai jabra bobra rok no chalaio hai ma tongo afruni borok rok bwthai mangse belai chalaio hai ma tongo jabra bobra muithai snamphimani sal wngkha salthamni salo hake o hayungo dalbidal samrok bujlui gwnang rok tei bwthai thainai buphang rok wngkha tei sak sakni mangduk rok nakha hake kaitor aborok no kaham nukha hake hor wngui phung aika khe salthamni sal wngkha hnui cheng yaphang bijap remsani tangchini nismi tangchi tham jorao swijak nuklaio salthamni salo khe kaitor o sungsaro jeng nuklai tongmani jabra samrok snamphikha abo bebak no kaitor chini kahamni bagui mangno snamo
abani bagui bo snambai kheno sa sawo kaham angkha nei sini bahan bo thui khanani bagui o samrok jabra rok kaham khe snam zakha hanmani kokse abo kaitor chini bagui just namo chini kahani bagui no snamo hari okok thairok ni bagui chung tabo kaitona hambai lai nai tei suriwi pandano mathakma bo khak thanglai siwana suri nai kuso toni china pha kaitona na belai khe hambai nang sangbai tomani bagui teni ni kok thairo mani bagui na belai khe hambai apa kaitor chung tini saiman laikha takseng mani kok prona tui te apa kaitor bahai khe takseng jakha tamo jengjak phikha bahai khe jengjak phikha abarok na tui chung tabok saiman laikha srangui man laikha na belai khe hambai o pandanai tani jotoni ni bsarok no ni kok thaino kaham khe buji na manani chubadi borok ni nukhungo nang hamari kaplung khlai tongli surima jisuni mong baisana amen khapangni kiching chini o marewoi elembak srungma pandano nai kaitoni kok thairok srungma bagui nono belai khe hambai maruo kaitoni kok thai khnawoi nung pholao torei logoi mankhana hnai mawan sugo langmao slaijak mungrok phaikena hnai mawan sugo bkhao moito tonna bagui kaitoni kok thairok jung salbrom khnanani nango aboni bagui phaidi jung bwskangni pandao bo bini kok thairok khna philayo nai kaito nono nini nogo joto nono hamari be khobui tonglang situng hambai phaidi thangnai panda elamba khalok kaichini sengmarini saklaimung khana laikrano thangnai pandani sengmarini saklaimung ungkha bi buino sana nango khapangni kiching phaidi tinini sengmario hablaiwano tinini sengmari khe kaitor nokhayong bai hayong no bufuru snam khamung a yafango b ulowo c paithago d thangnai bisiwo khapangni kiching o sengmarini saklaimung khnaphungni damsnini bisingo no jungno a b c d bomo ongnai sahorbai jadi chini number whatsapp iba sms khlaiye 8414859961 sahorpru norokni mung ni kumabo si rohor khe belai no hamnai nung o pandano chajakna hane kha khlaio jungno miss call khlaidi hakhe nung bo apply angai manwana
หนึ่ง
গণযুদ্ধ। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। Saboni nang Agartala, Saboni nang Bisramganj, Saboni nang Kanchanpur, O Party Muno Dino Tung Plaza, Hasteni Thungkrung Tongkhor. Fiaba Dangmani Chora Rozak Night Purong Mong, Kok Shanai Holong, Zero Kognai Hasteni Hapong Hatan, Joy Night Tung Dinoro, Chini Khora. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर।
Kolong ka ang sunita morashing nuruk zoto noro lam shugo sinita bushok zorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Hasini Montrokra Professor Dr. Marishani Manso Mungo Zirania Sosindro Nagor Amsayo Sadis Doshan 2.0 ni Andaro Dalbidor Shamu Humuni Foundation Stone Line Kaisaka Ashani Pada Masaka Modri Susanto Sodri no Kobe Tepo Nadongro Chashlo Radapur Thanani Shimalando Amsio Shagwai Thani Nogono Kuli Koksangmani Dipali Depurma Mungoi Khorosa Hamzo Paithoko Party Munuti Yechai Duwini Mungo Onkore Radapur Thanani Police Dipali Depurmani Bufayong Surendra Depurmani Resklaika Tangshula Kaisha Pandani Vision to Chantra Bazar Bakaksani Vision Ramon Monipata Hatiwo RD Department Katal Bazar Shade Chantra Bazar for Bering Katal Market Store Innovation Kaisaka Ubar Montirotanala Yapamoi Tangshal Fungo Srinagar Thanani Kali Tela Amsai Nirapar Bagano Koroksa Hamsuni to Kamang the Kalaizaman Ka Amsani Lukorok, a party Munikokuma Mankan, Kino Party Munket Hangushawika, Srinagar Thanani Police, Dog Squad Forensic Team, Paitago Postmortem Baga Amang Kotunekan Sapa Shaham Nogo. Talsinia Glo Hisa Kokumani Bisun to Yuba Congress of Ozama Shazan Islam Zainogo Ramsen and Sklika, Vestakota Hanani Police, Tangshlobona Hanko Nogoti Shaka Police. Hisa Kokumani Bisun to Kokishal Horror Raza Koraguli Christian or Amsen Shimi Koroksa Bangladesh and Sklika, Vestakota Hanani Police Binimo Babulumia. Tangshula Kasha Kokumba Naklai Okongo Shaka Sudar SDPO Devo Prasad Roy. Kokti Chala Kaisha Pandani Bisunti Singh Zakat 19 Halam Socio Cultural Festival Panda 2026. Pandavanare Okorangi Manzaka, Montri Onimis Burma Abakinu Manzaka Halam Socio Culture Organization Adungro. Tabukok Toma Shukroboy Hasini Montrokra Professor Dr. Marishani Manso Mungo Zirania Sosindro Nagor Amsayo Sadis Doshan 2.0 ni Andaro Dalbidor Shamu Humuni Foundation Stone Line Kaisaka Ashani Pada Masaka Modri Susanto Sodri no Kobe Teku Nadongro বিশেষ আয়োজনে এই মুহূর্তে আমাদের মাননীয় উদ্বোধক তথা মুখ্য অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় আজকের অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের পারম্পরিক বেশা পরিয়ে সেই সঙ্গে পুষ্প শুভেচ্ছা তুলে দিয়ে Tangshlo Shodeshi Dorshan 2.0 ni Andaro Tourism Department Luachi Sakmbai Tripura Developing Tripura Heritage Village and Shongit Experience New Foundation Stone Kaisaka Abaikana Shlo Tourism Department Luachi Sakmbai State of the Art Amusement Park and Ecotourism Park ni Bhumi Puja De Foundation Stone Line Kaisaka Om Vishnave Namaha Om Vishnave Abni Aglashan Pandano Tikok Sanani Tangi Tourism ni Montri Susanto Sodri Shaka Hasini Tourism Rogno Shakangi Trangani Bagi Dalbidal Sham Batangiawan Harsak Tongu Hanai যতন খুলুমখা রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং অবশ্যই আমাদের পশ্চিম জেলার জিরানিয়াবাসী যারা রয়েছেন তাদের জন্য খুবই আনন্দের দিন
কারণ আমি যখন 2018 সালে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলাম, এই এলাকা ভিজিট করি, চা বাগানের সঙ্গে সম্পূর্ণ এলাকাটি একটা ঘন জঙ্গলে দেখতে পেয়েছিলাম। এলাকার যুবকদের সাথে কথা বলে, জনগণের সাথে কথা বলে চিন্তা ভাবনা করা হলো যে রাজ্য সরকারের কাছে একটা প্রস্তাব আমরা পাঠাবো, যাতে এই এলাকায় একটা অত্যাধুনিক পর্যটন ক্ষেত্র আমরা গড়ে তুলতে পারি। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যকে ঢেলে সাজাতে গেলে পর্যটনের মানচিত্রে একদিকে যেমন নতুন পর্যটন ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে, পাশাপাশি যে পর্যটন ক্ষেত্রগুলো বর্তমানে অস্তিত্বে রয়েছে তাদেরকে আরো সুন্দর করে, সাবলীল করে, নতুন পরিকাঠামো যুক্ত করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার মনে আছে ওই সময় এই প্রস্তাব নিয়ে যখন আমরা এসেছিলাম, স্থানীয় অনেক মানুষ প্রাথমিকভাবে তা বিশ্বাস করতে পারেনি। আমার জনজাতি অংশের ভাইয়েরা, বোনেরা, আমার স্থানীয় অনেক মানুষ আদৌ কি হবে কি হবে না, কারণ বিগত দিনে তাদের যে অতীত অভিজ্ঞতা সেটা সুখকর ছিল না। পরবর্তী সময়ে 2023 সালের নির্বাচনের পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আসীন হলেন, আমাকে পর্যটন দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হলো এবং সারা রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজও বলেন যে এটা এমন একটা ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্র দিয়ে রাজ্যের পরিকাঠামো, রাজ্যের অগ্রগতি, রাজ্যের ভবিষ্যৎকে পরিবর্তন করে দেওয়া যায়। সেই দিশায় পর্যটন দপ্তর, ভারত সরকার, এডিবি, সিডবি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং তারই প্রতিফলন আজকে এই শচীন্দ্রনগর এলাকায় দুটো প্রজেক্ট একসঙ্গে ইন্টিগ্রেটেড করে, যুক্ত করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তার শুভ শিলান্যাসের কর্মসূচি। মঞ্চে যারা উপস্থিত আছেন, আমাদের অনুপ্রেরণা, রাজ্যে যার হাত ধরে অগ্রগতি দিকে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সকলের অভিভাবক প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, যার হাত ধরে আজকের এই শুভ শিলান্যাস কর্মসূচি আমরা স্থাপন করলাম। এখানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, আছেন আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন প্রীতম দেবনাথ, জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপারসন রতন দাস, আছেন আমাদের সেক্রেটারি ট্যুরিজম ইউকে চাকমা, এসপি ওয়েস্ট নমিত পাঠক, এমডি ট্যুরিজম প্রশান্ত বাদল নেগি, আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক মহোদয়, বিশিষ্ট সমাজসেবী রণজিৎ রায় চৌধুরী এবং বিএসসি চেয়ারম্যান শুভামণি দেববর্মা, প্রত্যেককে আমি নমস্কার জানাচ্ছি। এবং আমার সামনে যারা আমার অভিভাবকরা রয়েছেন, গুরুজনেরা, আমার মায়েরা, বোনেরা, যুবক ভাইয়েরা এই জিরানিয়া অঞ্চল থেকে, সবাইকে আজকের এই সুন্দর দিনে, ঐতিহাসিক দিনে আমি আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি, নমস্কার জানাচ্ছি, ইংরাজি শুভ নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। Abahikino Ashani Pandanoti Kok Shanani Tenge Hasani Montrogra Professor Dr. Manish Shaka Hasani Suda Tourism Tayo Dabo Shamuk Lazagay Dongote Naitotok Shnamiti Shanani Bagay Abahikino Naitotok Snam Zakmano Narangani Bagay Kahamke Maintenance Kleinani Nangnehene
ভুবনেশ্বরী মন্দির, পুষ্পবন্ত প্রসাদ, নীরমহলকে আমরা নতুনভাবে G20 সময় সায়েন্স 20 যখন আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তখন সেটাকে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। এখন আবার পর্যটন দপ্তর থেকে আবার নতুন করে আরও সাজানো হয়েছে। নারিকেল কুঞ্জে লগঘাট, তারপরে সেখানে অ্যাডভেঞ্চার যে ট্যুরিজম সেটা চালু করা হয়েছে বন্ধুগণ। আমাদের ত্রিপুরাতে সবচেয়ে বড় এখন সুবিধা হয়ে গেছে যে এতগুলো ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়ে গেছে, এখানে ছটা ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়েছে। তো ডুম্বুরে যাওয়ার জন্য আমাদের অন প্রিন্সিপাল আরও 4টে ন্যাশনাল হাইওয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমি MORTH ইউনিয়ন মিনিস্টার গ্যাডকারিজির সাথে কয়েকবার কথা বলেছি। উনি বললেন যে একটু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সাথে আপনি কথা বলুন। তখন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সাথে কথা বললাম, যেটা কমলপুর, আমবাসা, গন্ডাতৈসা, গন্ডাছড়া হয়ে শান্তির বাজার যাবে। এবং ওইটা যদি হয় আমরা কিন্তু এই যেটা আমবাসার থেকে 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা কিন্তু সেখানে পৌঁছে যাব, সেটাও আগামী দিন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে নারিকেল কুঞ্জে এখানে যে হাঁটার পথ এবং নির্মাণ এবং সাইট ডেভেলপমেন্ট, জেটি নির্মাণ, সোলার লাইট, তাছাড়া ওয়াচ টাওয়ার, টয়লেট ব্লক, পোশাক চেঞ্জিং রুম এবং বোট হাউস, ফুড কিয়স্ক, টিকিট কাউন্টার এবং বিভিন্ন যে তরল বজ্র পদার্থ সেগুলো প্রপার নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এত সুন্দরভাবে সেখানে সাজানো হয়েছে। আমি বারবার বলেছি করলেই হবে না, সেটাকে প্রপারলি যাতে মেনটেন করা হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন পর্যন্ত যা খবর আছে প্রপারলি মেনটেন হচ্ছে এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে প্রায় আমরা 179 crore 72 লাখ আমরা পেয়েছি। তাতে করে আমরা অমরপুরের ছবিমুড়া এবং ফটিক সাগর, অমর সাগর, কৈলাস শহর, সোনামুখী এলাকা, চতুর্দশ দেবতা মন্দির, কসবা কালী মন্দির, সেগুলোকে কিন্তু আমরা উন্নয়নের দিকে অলরেডি কাজ শুরু হয়েছে। কাজেই এইগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু বারবার আমি বলবো, আমরা যদি নিজেরা এগুলো ফেসবুকে আমরা না দিই, সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা যদি না জানাই তাহলে মানুষ কিন্তু জানবে না। আপনারা এখানে যারা উপস্থিত আছেন আমি বলবো যে আপনারা এই কাজটা আপনারা করবেন। স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদকে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো বসানো হয়েছে, নিশ্চয়ই আপনারা গিয়েছেন সেখানে। কি ছিল আগে রাজবাড়ির, মানে কি অবস্থা ছিল, জরাজীর্ণ অবস্থায়। আমাদের সরকার 2018-তে আসার পর থেকে আমরা এক একটা জায়গা এত সুন্দর বানাচ্ছি, মানুষ যাচ্ছে, আনন্দ পাচ্ছে, আমাদেরও আর্থসামাজিক উন্নয়ন আমাদের লোকদের হচ্ছে। আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পে যে জগন্নাথ দিঘিকে একটি লেজার এবং নাইট শো স্থাপন করা হয়েছে, নভেম্বরে আমরা শুরু করেছি 2024-এ। স্বদেশ দর্শনে আবার 2023-24-এ ছবিমরায় 10টি লগঘাট আমরা নির্মাণ করেছি। স্বদেশ দর্শনে মোট 51টি লগঘাট এখন পর্যন্ত সারা ত্রিপুরাতে করা হয়েছে। ওয়াটার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প একটা আছে, 2024-এ ফেব্রুয়ারি আমরা উদয়পুর জগন্নাথ দিঘিতে আমরা সেটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে সেটার উদ্বোধন করেছি। শুধু তাই নয়, উদয়পুরের যে মহাদেব দিঘির সেটাকেও যাতে সৌন্দর্যায়ন করা যায় এবং সেখানে যাতে জলীয় যেসব ক্রীড়া সেই ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য আমরা সেখানে কাজ করছি বন্ধুগণ। আমরা 2024 সালের সেপ্টেম্বরে স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে সুরমাছড়ায় আমিও সেখানে গিয়েছিলাম, মাননীয় মন্ত্রীও গিয়েছিলেন, আমাদের ডিপার্টমেন্টের সবাই গেছেন। এত সুন্দর সেখানে ঝর্ণার, এবং সেখানে আমরা নিজেরাই কোথায় কোথায় টিকিট কাটি বাইরে চলে যাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বারবার বলছেন ভোকাল ফর লোকাল, তো ভোকাল ফর লোকাল শুধু জিনিসপত্র নয়, আমরা নিজেরাই কিন্তু জানি না এতগুলো জায়গা। আমি যে এগুলো নাম বললাম এই কারণে বললাম, আপনারা সেখানে যাবেন এবং এখানে যারা আজকে আমার মিডিয়া বন্ধুরা আছেন তাদের মাধ্যমে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমি বলবো যে মোমবাতির নিচটা কিন্তু সবসময় অন্ধকার। আপনারা মানে নিজের জায়গাটাকে দেখুন, ত্রিপুরাতে কত কিছু জায়গা আছে আপনার জায়গা যাওয়ার জন্য। আমরা ডুম্বুরে আমরা গত বছর যখন এটা শুরু করেছিলাম সেখানে হোমস্টে মাত্র 60টি আমরা চালু করেছি, তাদেরকে আমরা রেজিস্ট্রেশনের সেই সার্টিফিকেট দিয়েছিলাম। আর এইবার গিয়ে আমি শুনলাম এখানে 60টা না, মানে আমাদের তো মানে লগঘাট আছেই, সেই লগঘাট আমরা কিন্তু সেই হোমস্টে পলিসিও আমরা তৈরি করেছি অলরেডি আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে, যে যা খুশি করলেই হবে না, এখানেও হবে। হোমস্টের পলিসি থাকবে যে কীভাবে সেই রুমগুলো হবে, এখানে এসি কোথায় লাগবে, সেখানে বাথরুম কীরকম হবে, সেভাবে আমরা সেই হোমস্টে সেখানে যেখানে আমরা মাত্র 60টা দিয়েছিলাম সেখানে 150টা এক বছরের মধ্যে সেখানে হোমস্টে জনজাতিরা সেখানে শুরু করেছে। এত সুন্দর, সেখানে
জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কত রোজগার হয়, প্রথমে তখন যখন শুরুতেই ওরা বলছিল প্রায় 7-8 হাজার টাকার হয়, এখন এক একজন বলছেন মাসে 1.5 লাখ থেকে 2 লাখ টাকা পর্যন্ত ওদের রোজগার হয়। ভাবুন বন্ধুগণ, এইভাবে যে আর্থসামাজিক উন্নয়ন সেখানে হচ্ছে। জম্পুই হিলে 4টি হোমস্টে চালু করার উদ্যোগ অলরেডি ডিপার্টমেন্ট থেকে নিয়েছে। সাউথ ডিস্ট্রিক্টে আভাং ছড়া যেখানে আছে শহীদ ধনঞ্জয় স্মৃতি উদ্যান, চুত্তাখলাস্থিত বাংলাদেশ মৈত্রী উদ্যান, বক্সনগর বৌদ্ধ স্তূপ পর্যটন উন্নয়নের, সেখানে আমরা অনেকগুলো কাজ করেছি, সেটারও কাজ প্রায় শেষের পর, সেটারও আমরা উদ্বোধন করব। আমরা পুষ্পবন প্যালেস, আপনারা সবাই জানেন, এই নিয়েও অনেকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, আমাদের সরকারের জায়গা। আসলে পান্ডাও হাসিনা মন্ত্রকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাদে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী নকারেব মানজা খাতে কুমন অজমারক ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। চারশোল রাধাপুর থানাनि সীমানন্দ আমচিও সাকবাই থাংनि নগনকুলি খকজাংমাनि दिपाली देबरमा मुंगै खरकसा हामजौ पाइथक पार्टी मुंनो दिये चाइतुगनि तुमुंगो अंखरे राधापुर थानानि पुलिस दिपाली देबरमानि बुफायं सुरेन्द्र देबरमानि रेस्क्लाइका चारशोल हर राधापुर थानानि सीमानन्द आमचिओ खरकसा हामजौ गुलि खकजांमानि पार्टी मुंगो हाइनुहाइ वानमादि कमां मावक लाइका आमचिनि चतुलुकुरक गुलि ककजानाय हामजौनि मुं दिपाली देबबर्मा आबादि मुंगो दिपाली देबबर्मानि बहगो गुलि नांमानि कक्तमा पार्टी मुंनि यागलो पुइला बनो खेरेंबार हस्पिटाल आबनि यागलो रहरजाखा बनो आगरतला जिबु शाखाम नगो फियाबा साबो गुलि खलाइका आबनो दै मुसासिया नंनि बररक यागटे खाकसा फैसिं आबाय पार्टी मुंनि कक्तमा मान खेनो पार्टी मुं थाया थागो सगैखा राधापुर थानानि पुलिस आबनि यागलो पार्टी मुंनो दै चाइतुगनि तुमुंगो अंखरे पुलिस दिपाली देबबर्मानि बुफायं सुरेन्द्र देबबर्मानि रेस्क्लाइका आबाहाइकिलो राधापुर थानानि उसी शाखा एरेस्ट खालायतोमानि यागलो सुरेन्द्र देबबर्मा गसुइ रखा नौकानाव बलं हकना थांगै आ पिस्तल मानमानि हेनै आबनि यागलो पिस्तल चेक खालायि दं फ्रनो आसमसा आ सिलाइनि गुलि ककजाखा हेनै एक्चुअली गत 3 तारिख 9:30 দিকে আমাদের কাছে হসপিটাল থেকে ফোন আসে, ক্যারিংবাগ হসপিটাল থেকে ফোন করছিল যে একটা বুলেট ইনজুরি পেশেন্ট আইসিইউ পেশেন্ট। তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমি পুলিশ পাঠাইছি, আমি নিজেও গেছি, তখন তারা রেফার করে দিয়েছিল, এটা জিবি হসপিটালে রেফার করছে। তো আমি এসআই দিলু সহ আমরা গেছি জিবি হসপিটালে, গিয়েছি ডাক্তার লগে কনসাল্ট করছি, আমরা নিজেও পেশেন্টে দেখছি যে কি হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এটা দেখা গেছে লাইক বুলেট ইঞ্জুরি হই। তো ডাক্তারও কইছে সাসপেক্ট আসলো, কিন্তু তারাও কনফার্ম না, তবে তারা সাসপেক্টেড বুলেট ইঞ্জুরি। তো আমরা এই অনুসারে যা প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন করছি, করার পরে সাসপেক্ট যে আসলো এই সুরেন দেববর্মা, সুরেন দেববর্মা। এই পিস্তলটা কোথা থেকে পাইছে? পিস্তলটা পরে মানে আমরা ইন্টারোগেশন করার পরে তাইনে কইতে পাইছে, তাইনে সুরেন্দ্র দেববর্মা কোথা থেকে পিস্তল পাইছে? কইছিল সে বাড়ির পাশে জঙ্গল কাটতে গেছিল, এই পিস্তলটা পাইছে। এরপরে ওই দিন রাত্রে সেইটারে ক্লিন করতে আসলো বা দেখতে আসলো কি পিস্তলটা কিরকম, তখন হের কথা মতো পিস্তলটা মানে ফায়ার হয়েছে, ফায়ার হয়েছে হের বোন, আপন বোন দীপালি দেববর্মা, দীপালি দেববর্মার এই বাম সাইডে বগলের নিচে গুলি লাগছে। এখন পেশেন্ট এখন লাইক সিরিয়াস কন্ডিশনই, গুলি ভিতরে এখনো বাইরে হয়েছে না, তো তারা হয়েছে আজকে অপারেশন হইব। যে গুলিটা করছিল ওনাকে কি থানাতে? হ্যাঁ, কালকে ইন্টারোগেশনে সে শিকারে গেছে, শিকারে আমরা কেস লইছি, অ্যারেস্ট হয়েছে, এরপরে রিডিং টু ডিসকভারি করি, সেটা আমরা পিস্তলও রিকভারি করছি। কেস নাম্বার 01 আর্মস অ্যাক্টে কেস নেওয়া হয়েছে, আর্মস অ্যাক্টে কেস নাম্বার 01। आबाइकिनो दिपाली देबबर्माना तांसला अपारेशन खलायो सिलाइ गुलि तिख्लाइनि हिनि शाखा राधापुर थानानि उसी आबादि मुंनो दिये वानामादि कमां मावक्लाइखा हुमुलुं आमसिनि चतुलु करक ब्युरो रिपोर्ट चिनि खरां। तांसुलो कायसा पान्दनि बिसंति शान्ति बाजार बखाक्सनि बिचन्द्र मन बाजार हादेव आरडी डिपार्टमेन्टनि कताल बाजार शेदे शान्ति बाजार हुपार बेरेनि कताल मार्केट स्टल इनग्रेशन खलाइजाखा हुबार मन्त्री रतनलाल नाथनि याग्रमै आसलो बिचन्द्र मननि मनपाथर हाटियो कायदक बिल्डिंगनि 67 स्टल दे काइसिब्रि अफेन स्टल चेंजाखा अबस्थानामनानि बागै बेबागै 4 काररां सुबाइजाखा आबाहायगिनो सान्त्र बाजार एग्रिकालचार
डिपार्टमेंट निबो इनोग्रेशन खालायजाखा हनै आबाइकनो आसलनि पान्दरति कोक्सनानि थाखाय मन्त्री रतनलाल छाका असनामजागमानि मार्केट रक আমসেনি তংকুসং লোকরংনি বাগै কোয়ালিটি ইমপ্রুভ অংনাই হनै আমরা আজকে থেকে 2.5 বছর আগে ত্রিপুরা রাজ্যে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর ভেজিটেবলস আমাদের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স আরেকটা আছে অম্পিতে আমরা বানাচ্ছি সেটা হলো সাইট্রাস লেবু জাতীয় জিনিসের জন্য সেন্টার অফ এক্সেলেন্স আমরা সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করছি ফুলের জন্য লেম্বু ছড়াতে আমরা সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করছি মোহনপুরে শুধু ফুলের জন্য তো এরকম আমরা অনেকগুলি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করছি যাতে আগামী দিনে আমাদের যা শর্টেজ আছে ফুলের এবং সবজির এগুলি সব আধুনিক নিউ টেকনোলজি আমি যে বারবার বলি যতদিন না পর্যন্ত আমরা নিউ টেকনোলজি গ্রহণ করতে না পারছি ততদিন পর্যন্ত আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার যে স্বপ্ন এবং ভারতবর্ষের এক ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ভারত এটা হবে না তো এইটা দিয়ে প্রমাণিত হলো এখন এখানে দেখেছেন রিলে কাল্টিভেশন একদিকে শশা শেষ হচ্ছে শশা যেমন শেষ হচ্ছে আবার সাথে সাথে টমেটো উঠে যাচ্ছে এখানে এই এলাকার অনেক লোককে আমরা টেম্পোরারি এখানে কাজে লাগিয়েছি তারাও ওখানে এক্সপার্ট হয়ে গেছে তো এই সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করে আমাদের রাজ্যে লাভ হয়েছে আমরা এখান থেকে আমরা গত সিজনে আমরা প্রায় 3 লক্ষর মতো চারা এখান থেকে কৃষকরা নিয়েছে এবং শুধু এটা নয় এইভাবে কিভাবে কাজ করা যায় এটা দেখার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে কৃষকরা আসে আমরা এখানে পাঠাই প্রদর্শনীতে দেখার জন্য এখান থেকে বুঝে যেতে পারে কি করতে হবে সেই জন্য সেন্টার অফ এক্সেলেন্সটা করেছি এবং আরও আমাদের বেশ কিছু জিনিসের উপর সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করার প্ল্যানিং আছে আমরা ধীরে ধীরে রাজ্যকে খাদ্য স্বয়ম্বর এবং সবজি দানাশস্য এই সব কিছুতে খাদ্য যেন স্বয়ম্বর হতে পারে এই জন্য আমাদের মূল উদ্দেশ্য আজকে এখানে একটা প্রোগ্রাম আছে শান্তির বাজারে এবং মনুতে সেটা দেখার ফাঁকে ভাবলাম সেন্টার অফ এক্সেলেন্সটা কেমন চলছে দেখে আসি এসে আপনারা দেখেছেন বেগুন কিভাবে হচ্ছে সাদা বেগুন কীভাবে হচ্ছে এবং কালো বেগুন কিভাবে হচ্ছে টমেটো কিভাবে হচ্ছে ধনিয়া পাতা কীভাবে হচ্ছে এখানে কোনো মাটি লাগে না মাটি ছাড়া যে চারা উৎপাদন করছে এটা নারকেলের খোসা দিয়ে আর অন্যান্য জিনিস দিয়ে তারা তৈরি করছে এবং এটা আমাদের রাজ্যের জন্য এবং এগুলিতে একটা সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচানো যায় এখানে যদি আপনার এইরকম শেড যদি কৃষকরা করে 8 থেকে 10 বছর সেখানে চাষ করতে পারবে এতে তাদের প্রোডাকশান বৃদ্ধি হবে যেখানে আমরা নর্মাল জায়গা করি সেখানে এটা করলে ডাবলের উপরে প্রোডাকশন হবে এতে কৃষকদের লাভ আসানি পানো মন্ত্রী রতনলাল নাটক কারিব মানজাকার সাউর হাঙ্কর সভাপতি দীপক দত্ত এমএলএ প্রমোদ রিয়াং স্বপ্না বৈদ্য চেয়ারম্যান শতব্রত সাহানো খবৈ গুবুন হাদং রক শান্তিবাজারের সিং বিক্রমনি ককথুম চিনি খরাং तांगशालफुंगो श्रीनगर थानानि कालीतेला आमसाइनि राबार बागानाव खरकसा हामजुनि गोखा मांखै कलाइजाक मानखा आमसाइनि लुकरक आपाटिमुनि कक्रमा मानखान किनो पाटिमुं थाय थांगु सगैका श्रीनगर थानानि पुलिस डग स्क्वाड फरेन्सिक टीम पाइथागो पोस्टमर्टमनि बागै आमांखो थैनो थलांसाका साखामनगो पार्टी मुनते कोकमानि बिसिंग साइमान काटांसल श्रीनगर थाना आमसाइनि रंजित साहानि राबार बागानाव दंमानि बुफां तानानि थामनि लेबार रक आबाय जुरावनो आबागान बिसिंगो बुफां बलाय खलाबजाक गोखा मांखो थैनो गैमानमानि कोकटुमा आबनि आगलो श्रीनगर थाना बर हरसाखा कोकटुमा আমি গাছ কাটতেছে হ্যাঁ একটা হাত লইয়া কুত্তা টানাটানি করতেছে সেটা আমি দেখছি কেন কুত্তা আসছিল খাইতেছে আর কি সামনে আরেকটু সামনে আগে দিয়ে এসময় মাথা দেখা যায় না মানে ঘুরে রাখছে শুধু পিছনেরটা দেখা যাইতেছে সোজা আমি গেছি রাস্তার গিয়া সেটা কইছে আর কি যে লোক পাইছে সেটা কইছে আর কি তারপরে ইনফর্ম করছি থানাতে করছে আর কি পুরুষ না মহিলা এটা এটা মহিলা
মানে কোন সময় না ফেলাই তৈরি করে এটা আমি দেখছি প্রায় 6:30-6:30টার দিকে আজকে দেখছি আজকে দেখছি এই জঙ্গলের দিকে আরো কি লোক টুক আইনি এমনিতে এমনি তো দেখছি না। রাত্রে রাত্রে গাড়িটাই ঢুকিনি এখানে না না আমার তো ঘরের দিকে আমি তো এদিকে গাছ কাটি বা এরকম জানো না এদিকে গাড়িটার আগে হয় তো কিছু না পরিচয় পাওয়া গেছে নি পরিচয় পাওয়া গেছে নি না না কেউ আইছে এরা দুজন আইসে বলে না এমন কইছে তুমি বাগানে কাজ করো হ্যাঁ বাগানে কাম করি একটা খাকসা ফাইসিং হনকে আবাই পকমা মানখান কিনো পার্টি মুখে থাঙ্গ সগৈখা শ্রীনগর থানানি পুলিশ আবাই কিনো পার্টি মুঠাयो তো বুজা খা ডগ স্কোয়াডে ফরেনসিক টিম ফিয়াবা পার্টি মুনতি পুলিশनि খাকাमो गुबुन थायो বা থারমানি ইয়াগলো মাওমাং খুতইনো রাবার বাগান বিসঙ্গ খিবি কানাং জাখানা হাनै 5 তারিখ সকাল 7:41 আমার কাছে একটা ফোন যায় এই ফোন অনুযায়ী আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার সেকেন্ড অফিসার নারায়ণ সেনকে পাঠাইছি এখানে কালেটিল্লা থানার 1 কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে এখানে একটা ফিমেল আননোন ডেড বডি আমরা দেখতে পাই সেখানে আগুন দিয়ে এটারে পুরা তেল আগুন এবং পাতা গাছ টাছ দিয়া কিন্তু কোনো আইডেন্টিফাই হয়েছে না এখনও তো তার জন্য আমরা ফরেনসিক টিম আনাইছি এবং ডগ স্কোয়াড এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আমরা আনাইছি এছাড়া আমাদের সিনিয়র অফিসারও ভিজিট করছেন এখানে এটা দেখার পরে মনে হয়েছে অন্য কোথাও ওটারে মার্ডার করে এখানে এনে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে এমন কিছু মনে হয়নি এখন ফরেনসিকের ব্যাপার এটা দেখা বা আপনার পিএসএ তে মিসিং এরকম কিছু আছে না না আমাদের থানাতে কোনো এমন মিসিং নাই এটা কোনো এমন কিছু নাই বা খবর নেওয়া হয়েছে অন্য থানাতে খবর নেওয়া হয়েছে তো আমরা অল ওসিপিএস রে মেসেজ দেওয়া হবে কোনো মিসিং আছে কিনা এমন এই বয়সের কত হবে বয়স অনেক বয়স 25 থেকে 30 এর মধ্যে মহিলা মনে হইতাছে মহিলা হবে নাকি মেয়ে মহিলা শাখা টাকা আছে দেখি তদন্ত চলছে ওইটা আইডেন্টিফাইড হোক তারপরে বাকিটা তদন্তে যা বেরিয়ে আপনাদের জানাবো ঘটনাটা কোন জায়গায় হয়েছে এটা তো শ্রীনগর কালীটিলা বলে একটা জায়গা বয়স কত হবে মহিলা না পুরুষ এটা এখন পিএম ছাড়া অ্যাপারেন্টলি বলাটা একটু শক্ত দেখছি এখনো আমাদের ফরেন্সিকও এসছে তো পুরোটা আসপেক্ট পিএম করলে পুরো বোঝা যাবে আবাই কোনো পাইথগা মা কতিনো পোস্টমর্টেম নি পাইপিটা হর শাখা শাখা নগ পোস্টমর্টেম পাইমানি ইয়াগুলো সাউই মানাই পাটিমনি কুরু কোকমা দামো ফিয়াবা সলা বাহাইকে মা কতি মানমানি নতিগি আমসিনি লুকুরমি বিশুং নুপসা খাফলা কাফলা Zakhrago National Meeting Koktum Chini Korang Talsin Niaglo Hisa Koktumani Bisung the Yuba Congress no Ozama Shazan Islam not Zoino Ramsen Eres Klaika Westakota Hanani Police Tang Shlobona Hankor Barnogoti Shaka Police Light Hanai 2024 Visini Ed June Shalmari wa Yuba Congress ni Ozama Shahjan Islam social media wa Hasni Montra Okrani Mungital Bidal Hamya Gok Thaibai Post Claimani Abati Muno the no protest BJP Treasurer Nagadhiras Dr. West Outer Thanawakasha FIR Claimani Fiaba Abati Muno the Shahjan Islam ni Bakakti Book Laisaka FIR Party Muno the Jatugune Mungo Onkori Police Shahjan Islam ni Bufati Bufayuna Aris Claimani Koktuma Abati Mungo Karzak Domani Shahjan Islam Abani Aglo Shahjan Islam ni Nuni Borok no Bail of Yog Zakmani Abagino Karzak Domani Aglo Fano Lower Court Bail ni Bagay Apply Claimani Fiaba Lower Court Abono Cancel Clairomani Koktuma Abagino High Court ni Bo Bail Cancel Clair Zakmani Koktuma Fiaba Supreme Court 2nd January ni Bishingo Bono Surrender Claimani Bagay Dagimuro Ka Police Paithogotal Sini ni Huizak Domani Yagulo Tangshlo Shahjan Islam no Joynagar Amsini Eris Klaizangmani Koktuma Abagino Tangshlo Shodor SGPO Koktum Panda Klai Shaka Joynagar Amsini Bona Eris Klaizaka Hane গত 8/6/2025 ইংরেজিতে
শান্তিপাড়াতে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে এবং সেখানে শাহজাহান ইসলাম নামে একজন ব্যক্তি বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন এবং সাম্প্রতিক কিছু মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ সম্বন্ধে অনেকগুলি কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। এছাড়া আপনারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, কিছু মারপিটের ঘটনাও হয়েছে। তো ফাইনালি তখন আমরা যে কেসটা নেই, কেসের কমপ্লেনেন্ট ছিলেন আগাধিরাজ দত্ত, ওনার অভিযোগগুলো আমরা কেস নিই। ওই কেসে ওনার ভাই খায়রুল এবং ওনার বাবা উভয়ই অ্যারেস্ট হয়েছিল। তখন থেকেই শাহজাহান পলাতক ছিল এবং দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর গতকালকে আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে খবর জানতে পারি যে জয়পুর এলাকার কোথাও না কোথাও সে আত্মগোপন করে আছে। তো সেই অনুযায়ী তাকে আজকে সকালে অ্যারেস্ট করা হয়, ওখান থেকে তুলে আনা হয় এবং কোর্টে পাঠানো হবে। তার আগে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, জিজ্ঞাসাবাদ করে বিস্তারিত আমরা জেনে নেব ও কোথায় কোথায় আত্মগোপন করেছিল। পাশাপাশি গত 25/8/25-এও আমরা একটি এফআইআর নিয়েছি, কারণ শাহজাহান ইসলাম মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে বেল অ্যাপ্লিকেশন করেছে। সেই বেল অ্যাপ্লিকেশনে উনি যে সিগনেচারটা করেছিলেন সেই সিগনেচারটাও জাল এবং নকল ছিল। এটার উপর আমরা একটা কেস নিয়েছি। তো সম্পূর্ণ ঘটনা আমরা তদন্ত এবং জিজ্ঞাসাবাদ এই কাজগুলি চলছে। কোন ধারায় মামলা নেওয়া হচ্ছে? এই তো অ্যাটেম্পট টু মার্ডার থেকে শুরু করে এই ধরনের মানে অপ্রীতিকর কথাবার্তা, অসংলগ্ন মন্তব্য করা এবং বিভিন্ন জিনিসগুলির উপর একটা মামলা। কতদিন পরে অলমোস্ট 6 মাস। এতদিন আপনারা পারলেন না, কোথাও কি পুলিশ ব্যর্থ? এখানে ব্যর্থতার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমরা যে কন্টিনিউয়াস চেষ্টা করেছি সেটার প্রমাণ হচ্ছে আজকে ওকে আমরা অ্যারেস্ট করতে পেরেছি। এটা কি আত্মসমর্পণ? না 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 না, আত্মসমর্পণে তো প্রশ্নই ওঠে না। এতদিন পারলেন না, এটা মানে সে আউট অফ স্টেট ছিল। অনেক কিছু তো আপনারা আউট অফ স্টেটে মানে যেই কেসগুলিতে আমরা ধরে সেই কেসগুলিতে আমরা ওর নেটওয়ার্ক থেকে আরম্ভ করে সবগুলি জিনিসই আমরা বার করে তারপর করতে পারি, কিন্তু ও তো ওর মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে কোনো কিছু ব্যবহার করেনি। না abani aglo tang shalon opora hangotol nogati shaka police abai kena ashala police shamani kong thaibai reality kisabon miliye hene asajat albedor sumo tamni hinka shahjahan mobile use khlaya hanke bahai ke nong bro rogai contact khlaiman kha abunati kumang ma asejak sumong asumong ni firong mungrok yabuni thani bukurei abai kena tabulu korok nasinjak shahjahan islam noti dorbar nok tamu oshim hanai rasa koragul ni shimo mitni koktum chini khorang Wese koktumani bisingte kokti chalhora raja khoragulini Krishnanagar amseni shimi khoroksa Bangladeshina arrest khlaika West Agartala thanani police binimung Babul Mia tangsula kaisha koktum banaklai okongno shaka sodar SDPO Deva Prasad Roy Ashole bade munode tangsula sodar SDPO Deva Prasad Roy West Agartala thana kaisha koktum banaklai shaka kokti chala West Agartala thana kaisha koktum shobai mali raja khoragulini Krishnanagar amsayo khoroksa Bangladesh no berai domani nukahanai abai koktum mankino West Agartala thanani police Krishnanagar amsayo thangoi Babul Mia no arrest khlai do mani hinai আবাই কিনো তাবো পার্টি মনতে যাইতো নেতে মগং খরচাখানি শাখা পুলিশ একজন বাংলাদেশিকেও অ্যারেস্ট করা হয়েছে, যার বাড়ি নবাবগঞ্জ বাংলাদেশ। তার নাম হচ্ছে বাবুল মিয়া। কৃষ্ণনগর এলাকা থেকে তাকে আটকানো হয়েছে আর গতিবিধি এবং সবকিছু মিলিয়ে, তবে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সীমান্তে এত সীমান্তরক্ষী বাহিনী একটা সত্যি কি করে মানে বাংলাদেশিরা ত্রিপুরায় কি প্রবেশ করছে, কি করবে এই বিষয়ে? দেখুন, শুধু ত্রিপুরা দিয়ে না, বিভিন্ন জায়গা দিয়ে ওরা ঢুকে। ত্রিপুরা দিয়ে আমি বলবো যে ত্রিপুরা দিয়ে যারা আসছে অধিকাংশ জিজ্ঞাসাবাদ ফলে এগুলি অন্যান্য যেই সীমানাগুলি দেখাচ্ছে, আগরতলার নিকটবর্তী কোনো বর্ডারিং এরিয়া থেকে তো এরকম মানে ঢুকছে বলে আমাদের কাছে কোনো খবর নেই এবং ওদের জিজ্ঞাসাবাদেও ওরা বলছে না। স্যার বলছিলাম যে শাহজাহানকে যে সাম্প্রদায়িকতা লেখা হয়েছে মানে উস্কানিমূলক আছে, তার মধ্যে কি কোনো দেশদ্রোহিতার কোনো মামলা আছে কি সঙ্গে? আমরা আপনারা সেকশনগুলো নিয়ে নিতে পারেন, এটা আপনারা বিশ্লেষণ করলেই ভালো হবে। সেকশন যেটা আপনি বলেন হ্যাঁ, বেসিক্যালি আমরা যেটা নিয়েছি আবাই কিনো ফাইনান্সিয়াল বুঝাইলা মদিকে ফাইনে বাংলাদেশি রকনা রত্নানি বাগি চাইতো গনিতে মগং খরচা তাবক পুলিশ রাজা খরাগুলনি শিমো মিটনি koktum chini khorang Kokti chala kaisa pandani bisingti sengza khat 19 Halam Socio Culture Festival Panda 2026 Pandavanare ogorangi manjaka Montri Onimis Borma abai kino manjaka Halam Socio Culture Organization e adung rok
আসলে পুলানো পান্ডা মাংসানাই নারবাইরক নলামজাক সগৈনা হারজাখা আবনি আগলনো চেং সগৈ জাখা আসলনি পান্ডা কক্সনানি থাকে মন্ত্রী মিস্ত্রি পরমার শাখা তাবুক বাইকে ফিলচি চুকু হালাম সুচিও কালচার ফেস্টিভ্যাল অনানি থাঙ্গই টঙ্গো বেলাই খেনো খাতং তংথনি বিশিং दै আবনো কারিতেবো শাখা যে কোনো বসংনো সকাঙ্গै ত্লাংনানি হেনকে যতনি সিলাই নাংকংমানি ওংখা এডুকেশন থুংমং রিচাবমং মসামংনি বিশিং दै আবনি লগি লগিনো ড্রাগস হাই মানি হাইমে জামানি হাকজালা তংনানি কক শাখা हालाम सोशियो कल्चरल अर्गेनाइजेशननि सोशियो कल्चरल फेस्टिवल सिम्बुक छरा धलाई जिल्लानि सिम्बुक छराव बुथुमलाय दङ अरो आसामनि चिनि हालाम ताकुग्रगबो फाइजाक त्रिपुरानिबो दङ टोटल नर्थ ईस्ट हालाम रग काइसे सोशियो कल्चरल अर्गेनाइजेशन खलाइके दिनि बाय 19 बार 19तम सोशियो कल्चरल फेस्टिवल लंगै दङ फाइनाय बिसियावबो 20th हालाम फेस्टिवल बरक खलायनाय आई एम सो प्लीज दैट और फाइ खनाका जे त्रिपुराव काइसे बिसियावंगो नेक्स्ट इयर आसामावंगो आइ खलाय बरक समस्त हालाम रगनि जे कल्चर मोसामानि मुसुबमानि कान बरक ताक बरक जामुं रक और डिसप्ले खलायजागो जों जे जागा बसाय दङ नर नुखना और गायरिं नक तांजा गायजे सो ब्यूटीफुल इट इज ड्रेसेस रक डिसप्ले ngो डांसर रक डांस खलायो चाराय रक रोजाबमुं गोबांमा कालचारेल डांस और परफॉर्म खलायजा এবং सोशियो कल्चरल अर्गेनाइजेशन जों बाय दिनि दङ आगिनि गोसाम एमडीसी बदरबुम हालाम तंगो जयंत हालाम आसामनि फाइजाक ब नर्थ ईस्ट हालाम सोशियो कल्चरल अर्गेनाइजेशननि प्रेसिडेंट এবং गोबांमा हालाम यूथ्स अर्गेनाइजेशननि लिडार रक खुबसो हालाम बिनि विशेष भूमिका दङ कोअर्डिनेशन खलायतानि त्रिपुरानि जुदा जुदा अफिशियल्स रक तै नायमाथां नायनाय रक पुलिसनि बरक रक एडमिनिस्ट्रेशन बरबो फाइजाक এবং आबसक नायथतक आं बरनो साका जे ड्राग्स नो जों मा खिबिनाय हालामनो जुदि प्रोटेक्ट खायना आंके लेखा पढ़ा बाय प्रोटेक्ट मा खलायने এবং बिजनेस मा खलायने अर्थनीतिओ याक मा बारकनाय जे दफानि बिजनेस करै लेखा पढ़ा करै चाकरी खलायग्लाक साइंटिस्ट जोंलाक इंजिनियर रोंलाक सिविल एडमिनिस्ट्रेटर रोंलाक पॉलिटिक्स ऑफ हाइग्लाक आ दफा गोथां दङैबो गोथैं थानाय सो संखा बायो सामुं बायसे रोजाबमानि बिसिंतै खेला थंमानि बिसिंतै हालाम बाहिके प्रोटेक्टेड दंनाय अकक रंनो सोंथिनि और कसार खायजे सर देबरमा त्रिपुरारि आं जे बनि दफानि जे निनि थानि आनि व्यक्तिगतभावे आं नुगमानि हालाम बाय देबरमानि लेताम फेलायना दङ गोबां फेरि आइजे बरबो गायरिं तांगो जोंबो गायरिं तांगो आनो मो साकावमो हालामनि रिसा देबरमान रिसाबो हायनो शुधु कालार आलादा आलादा आंगो हायছে जों तिप्रासारक आसले खूब कालारफुल नरक नुगनाय चिनि बरि रक गाहाम क्लाय जखन मेकआप खलायो बुइनि दफानि बरि रंस्लाय किन्तु मेकआप रों এবং हालाम रकनो नायदि रियां रकनो नायदि देबरमा रं नायदि पागरि रक सरलायमा रक खुम्बुबार रुइजे मटो बाहायखाय रग बरि रग मोसामारक जों तिप्रासार बेलाय कालारफुल हायছে सो हालाम इज अलसो तिप्रासा देबरमा इज अलसो तिप्रासा जों तिप्रासार जतनो कालारफुल अमननो जों बुइनि दफानो मा फुनुगनाय हायছে गोबां फेरि हायছে किन्तु फेदे फेरनि जुरखाय सोंखाय तो आव किसा फेरो बरो आं कसम मानो नों गिजम होनना आं जामुं मानो नों जाथाय होनना हायिंगो किसा मिसा फेरो हायছে आबोबा आम्बासानि बरक बाय सदर बरक फेरो सदर बरक बाय उनकुदिन बरक किसा फेरो हायছে सो हालाम बाय हालामबो फेरो आसामनि फाइनाय हालाम र कक बरक मानजे त्रिपुरानि हालाम र कक बरक मानो आं बरं बुमा खां नुखायनो कक बरक सामानि আমরা তো আসামের দাদা হিসাবে আর অরনি হালাম রং সাকায় বরখাই সাও হয় আং কক বরক বাই সাদি স্যার নি সাবলাই আং আরো থাঙ্গাই তাম কক সানে কক বরক বাই সাদি অর কক বরক বাই মা সাও
इंग्लिश बायबो मा सावो बांला बायबो मा सावो ती प्रासा माने जतनो जों कायसा कक बाय चलियो जेनि तो 19 ट्राइब जों डिफरेंट कक लामतेनो जों थामसामो Arshani Panda Mondra Animus Debormana Karibu Manjaka Kasam MDC Asam Hastini Manzang Narwai Rock no Kobi Jubrani Halam Socio Culture ni Adong Rock Kwani Shimi Bipolom ni Kok Tum Chini Kwarang Tabu Kisha Lenglamani Zora Tebo Hasta Hayute Hakotoni Kok to Matuboi Faitong what Lenglamani Yagolo শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র শিমলা গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स अगरतला उदयपुर एंड धर्मानगर। প্রিয় ধর্মনগরবাসী উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে নতুন ঠিকানায় কালীবাড়ি রোড ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Lenglamani Yagolo Haino Hailam Shogo Sinikok Borokok Tomawo Haino Hai Friday Naile Firano Tenini Kok Toma Bokrogrok Hasini Montrokra Professor Dr. Marishani Manzo Mongol Zirania Sosindro Nogor Amsayo Sodis Dorshan 2.0 ni Andaro Dalbidor Shamu Humoni Foundation Stone 9 Kaizaka Ashani pada masa ka model Susanto Sodri no Kobe Tepu Nadongro Charshlo Radapur Thanani Shimalando Amsio Shagwai Thani Nogono Kuli Koksangmani Dipali Deborma Mongoi Khorosa Hamzo Paithoko Party Munuti Yuchai to Winnie Mungo on Kuri Radapur Thanani Police Dipali Debormani Bufayong Surendra Debormani Resklaika Tangshlo Kaisha Pandani Vision Chantra Bazar Bokaksani Vision Romo Monipata Hatiwo RD Department Katal Bazar Shede Chantra Bazar for Bedeni Katal Market Store Innovation Kaizaka Hubbar Montirotonal Yapromoy Tangshol Fungo Srinagar Thanani Kali Tila Amsai Nirapar Bagano
khorok sa hamjuni ke khanang te klai jangman kha amseni lukorok apati muni kokma man khan kino pati mung thai thangu shogoi ka Srinagar thanani police dog squad forensic team paithago postmortem ni bagai amang prothome klangsa ka shakhamnago Talsinliya glo hisa kokmani bisingti iba congress ozama shahzan islam joinagar amseni arrest khaika Bestragartala thanani police tangshulabona hangkot ranagoti shaka police Hisa kokmani bisingti kokti chalhora raja khoragulini Krishnanagar amseni shini khoroksa Bangladesh ne arrest khaika Bestragartala thanani police binimu Babul Mia Tangshula kasha koktum banaklai ogong shaka sodar SDPO Deva Prasad Roy Kokti chalo kaisa pandani bisingti sengza khat 19 Halam Socio Cultural Festival Panda 2026 Pandavanare ogorangi manjaka Montri Onimis Deborma Abaikinu manjaka Halam Socio Culture Organization adung rok Tabo koktoma shukraboi Huiza koktumani bisingti tangshula telamara thanani second usi ozite bormani duidol mumbai CRPF de teser zamandrokno logiwo doi telamara thanani lembusara amseni shimi kaithamploni 500 city bufang tanfaika police Ashlo telamara thanani lembusara amseni bolongo dongmani kaithamploni 500 city bufang tanfaisangmani koktuma Ashlo tanfaisangmani city bufangni hatiwa hatidor dule khai ongani hini shaka police abaikino faini shalabo samung humung yagona harsaka hini shaka telamara thanani second ushi Ajite Burma আমাদের কাছে তেলেমরা থানাতে খবর আছে যে একটা ইয়েতে তেলেমরা থানার আন্ডারে লেম্বুছড়া নামক জায়গাতে গাজার চাষ হইতেছে এই খবর পাইয়া আমরা থানার স্টাফ টিএসআর পার্সোনেল সিআরপি পার্সোনেল আমরা সব মিলে আসি এবং দেখতে পাই তিনটা প্লটে গাজার গাছগুলি আছে প্রায় পুক্ত হয়ে গেছে পরিপক্ক হয়ে গেছে প্রায় তো আমরা এগুলি পেয়ে পুরা সমস্ত গাছগুলি কেটে ধ্বংস করেছি জ্বালিয়ে দিয়েছি আমাদের তুলনামূলক প্রায় 500-র মতো গাছ হবে আমরা সমস্ত গাছ কেটে ধ্বংস করে দিয়েছি বাজার মূল্য কত হয়েছে বাজার মূল্য একটি গাছের মধ্যে আমরা অনুমান করেছি 2 থেকে 2.5 কেজি হবে একটা গাছে তাহলে 500 গাছ হলে 500 × 2.5 তো প্রায় 1-2 লাখ তো হবে telamrani simharmani koktum chini khorang Tangshlo party IPF tinilwa jisa kongba new delapati kamio kaisa pandani bisingte talbital bodolya kare ten family ni 29 botal strom kha IPF de bodolni bana ya fare brono lamjok sogoina harka panda mansunai narwai rok Ashli panda manjaka IPF de central committee ni AGS Prem Shadon Tripura IPF de bodolni president Charan Bashi Tripura YIPF tini adon Koranjoy Tripura IWF tini president Shubilota Tripura Kosong Kwani shime biplomni koktum chini khorang Swami Vivekanandane azemani shal eba National Youth Day nurugai 9 January shalmarini simi 12 January shalmari jora National Youth Day palaisanani thangi dongo teleni Bharat Mondopona
aro participate khlaijak hasini khorok dok sini student rok Tangshlo Youth Welfare and Sports Department ni luaji sakmbai borokna yafarsa khaboram 12 January ongkhar Swami Vivekananda ni asemani shal Arshal National Youth Day hine palaijagoi fayo abni bagino 9 January ni shimi 12 January shalmari jora National Youth Day palaijagna ni thangoi tongo Delhi ni Bharat Mandapon aro participate khlaini hasini khorok dok sini student rok abni bagino Tangshlo Youth Welfare and Sports Department ni luaji sakmbai raja khoraguli ni ochenda pleso khlaijaga kaisha boram romani panda apanda bono kongnarokha মন্ত্রী দিনকরয় প্রোগ্রামটার নাম ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ। গত বছর যারা এই প্রোগ্রামটাকে দেখেছে সেখানে ভারত মণ্ডপ যেখানে প্রধানমন্ত্রীজি উপস্থিত ছিলেন, এর আগেও অনেক বছর, এবার ছাড়াও অর্থাৎ এই 2 বছর ছাড়াও এর আগে অনেক বছর এই যুব উৎসব হয়ে আসছে, কিন্তু এই 2 বছর ধরে যুব উৎসবের ধরনটা বদলে গেছে। একটা সময় যুব যাদেরকে বলা হতো এই বয়সটা ছিল 18 থেকে 40 বছর অবধি যুব বলা হতো, এখন বলছে না 15 বছর থেকেই আমরা তাদেরকে যুব ধরছি, অর্থাৎ এখন যারা যাচ্ছে 15 বছর থেকেই যাবে। এবং এখানে বলা হয়েছে বিকশিত ভারত, অর্থাৎ 100 বছর যখন আমাদের স্বাধীনতা পূর্ণ হবে, অর্থাৎ 2047 সাল, এই 2047 সালে আমরা বিকশিত ভারত দেখতে চাই। ভারতকে আমরা যারা বাংলায় পড়াশোনা করেছি আমরা সকলেই জানি কবি অতুল প্রসাদ সেন একটা কবিতা লিখেছিলেন, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। এটা অনেক আগেই লিখেছেন, যে ওনার যে কল্পনা, ওনার যে ভাবনা, এটা সার্থক রূপ 2047 সালে প্রধানমন্ত্রী দেখতে চান যে আমরা বিকশিত ভারত বানাতে চাই। এই জন্য প্রধানমন্ত্রী এই প্রথমবার, এই যে আমি কথাটা বললাম যে এই 2 বছর আলাদা হয়েছে, যেটা প্রথম হয়েছিল যে কোনো প্রধানমন্ত্রী সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি যুবদের সঙ্গে থেকেছে, অর্থাৎ ওই 15 থেকে 30 বছরের ইউথ যারা সেখানে গিয়েছে তাদের সঙ্গে থেকেছে, তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন পরামর্শ তিনি নিয়েছেন। তিনি বলছেন যে বিকশিত ভারত যেটা নির্মাণ হবে, সেই বিকশিত ভারতের হয়তো প্রধানমন্ত্রী বা আমরা এই মঞ্চে যারা আছি আমরা সেদিন হয়তো থাকবো না, বা থাকলেও সেই দায়িত্ব দেওয়ার মতো পরিস্থিতিতে আমরা থাকবো না। এখন 2026 সাল, তো 2047 সাল, অর্থাৎ প্রায় 20 বছর। তো আমার 50, আমার 70 বছর বয়স হবে, আমাদের সচিবের বয়স তখন 90 বছর হয়ে যাবে। অর্থাৎ আমরা মঞ্চে যারা আছি কেউ সেদিন বিকশিত ভারত নির্মাণ যে হবে, সেই বিকশিত ভারতের নেতৃত্ব দেওয়া বা সেদিন প্রতিনিধিত্ব করার মতো আমাদের কেউ সময় বা সুযোগ থাকবে না। কারা সেদিন নেতৃত্ব দেবে? আর সামনে যে টিমটা আজ যারা যাচ্ছে ভারত মণ্ডপে দিল্লিতে, তারা সেদিন এই বিকশিত ভারতের নেতৃত্ব দেবে। তাই তোমাদের ভাবনায়, তোমাদের চিন্তায়, তোমাদের কল্পনায় কোন ভারত তোমরা দেখতে চাইছো, সেই ভারত তিনি বানাতে চান এবং সেই ভারতের পরামর্শ তোমাদের কাছ থেকে নিতে চান। এর জন্য ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ, অর্থাৎ তোমাদের পরামর্শ তিনি নিতে চান, নিয়ে সেই ভারত তৈরি করতে চান। আজ আমরা ভারত গুটি গুটি পায়ে এগোচ্ছি। আমরা ত্রিপুরার যারা যুবরা আছে আমরাও তো দেখছি আমাদের ত্রিপুরার যে বদলাচ্ছে, যারা উত্তর ত্রিপুরার থেকে এসছে বা যারা সাবরুম থেকে এসছে, বদলানোটা আপনার নজরে আসছে। আজ যখন আমি ধর্মনগর থেকে আসি 7 ঘন্টার রাস্তাটা আজ 2 ঘন্টায় চলে আসে, 2.5 ঘন্টায় চলে আসে। আসলে পান্ডামানজাকা ইউথ ওয়েলফেয়ার এন্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টনি মন্ত্রী দিনকরয় ডাইরেক্টর এলদার লং সেক্রেটারি প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী আকর্ষণ রাজা খরাগলি নিসীমা মিটনি ককথুম চিনি খরাং হাইনো হাই স্কলারশিপ নতুই তাংশলো ওবিসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ডাইরেক্টর নির্মল अधिकारी नि थाने डेपुटेशन याफरका ओबीसी कम्युनिटी नि स्टुडेन्ट्स र আসলে কক্টমা থুমদারনি বিসকাঙ্গো ককসানা থাং খরসা স্টুডেন্টস থাকা জরানি বিসিঙ্গো স্কলারশিপ মাইনানি বাগै জংসালক লাইকা হनै আবাই হেনেনো বরনি দেবো মানতে শক্তাইনো তি ককসাকা আমরা তো এবার ওবিসি ওয়েলফেয়ারের টাকাটা পাইনি, সেকেন্ড ইয়ারের টাকা, যার কারণে আমরা এখানে প্রোটেস্ট করে আজকে সবাই একত্রিত হয়েছে। কারণ প্রত্যেকবারই একজন করে, 1-2 করে আওয়ার করে তারা পারফেক্টভাবে কোনো কথাই ওয়েলফেয়ার থেকে আমাদের দপ্তর থেকে জানানো হয় না যে কি আমরা অ্যাকচুয়ালি কবে টাকাটা আমাদের দেওয়া হবে, যার কারণে আমরা আজকে সবাই একত্রিত হয়েছি। আর কারণ এখানে আসার পরে আমরা যতবারই আই প্রত্যেকবারই একই কথা কয় যে ফান্ডে টাকা নাই, সবার প্রথম কথা ফান্ডে টাকা নাই। অন্য কেউ আইলে কইতাছে যে টাকা ফান্ডে তো নাই, আবার কইতাছে যে কিছুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। আমি গত ডিসেম্বরের 29 তারিখে স্যারের সঙ্গে কথা বলছি, স্যার কইতাছে যে অলরেডি 16,000 স্টুডেন্টের মধ্যে 11,000 স্টুডেন্টের পেমেন্ট হয়ে গেছে, আর 5,000 স্টুডেন্টের বাকি আছে। এটা যে সপ্তাহ আমি আইছি ওই সপ্তাহে কইছে যে 2-3 দিনের মধ্যে পেমেন্ট হয়ে যাবে, আর বাদ বাকি যা থাকবে জানুয়ারিতে কমপ্লিট হয়ে যাবে। আর আমাদের
আমাদের একটা গ্রুপ আছে, গ্রুপের মধ্যে 400 লোকের মধ্যে এখন অব্দি একজনও টাকা পাইনি। তাহলে 11,000 যে স্টুডেন্টকে টাকা দেওয়া হয়েছে, কেউ তো একজনও পাইনি টাকা। এখন আমার একটাই আবেদন চাই যে আমরা টাকাটা অ্যাকচুয়ালি কবে দেওয়া হবে, আজকে আমাদের একটা পারফেক্ট ডেট দেন, ঠিক আছে? যেদিন আমরা দিব ওই দিন পরে আসবো। আর যদি ওই দিন অনুযায়ী আমরা টাকা না দেয়, তাহলে আমরা বড়সড় আন্দোলনে মানে আজকেই আমরা যা করব মানে আজকেই করবো, কারণ আমরা আর সম্ভব না। প্রত্যেকটা দিন এখানে আইনি আমি 4 দিন আছি, প্রত্যেকটা দিন এভাবে হয়রানি হইতে, এখানে আইলেই হয়রানি, মানে আজকে কালকে পরশু এভাবে গাড়ি ভাড়া, সময় নষ্ট, সবকিছু আমরা প্রত্যেকদিন, শুধু আমি একা না, এখানে অনেকে প্রত্যেক দিন এভাবে আইতাছে, হয়রানি হইতাছে, কিন্তু তারা এক্সাক্ট কোনো ডেট দিতেছে না। বিহেভিয়ার মানে ওই একই কথা যে আমরা তো উপরে ডিপার্টমেন্টের উপরে ডিপেন্ড, গভর্নমেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে আছি। আমরা তারা টাকা না দিলে, ফান্ডে টাকা না থাকলে আমরা কেমনে দিব? আবার ফোন করলে যে ফোন রিসিভ করে ওয়েলফেয়ারের যে নাম্বার দেওয়া আছে, ফোন রিসিভ করলে কয় যে সার্ভার ইস্যু। আমি ওই দিন আইলাম করবো যে 11,000 পেমেন্ট হয়েছে, ওই দিনের সঙ্গে সঙ্গে আরেক যে স্টুডেন্ট ফোন করছে, ওয়েলফেয়ারের যে নাম্বার দেওয়া আছে ওই নাম্বারে ফোন করছে, ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে তারা কি করছে যে সার্ভার ইস্যু আছে, টাকা এখানে পেমেন্ট হচ্ছে না। তাহলে এখান থেকে কিভাবে করছে আমাদের যে 11,000 স্টুডেন্টের পেমেন্ট হয়েছে? আমরা যে 24-এর যে স্কলারশিপ পাওয়ার কথাটা, এটা আজকে আমরা প্রায় 5 মাস ধরে আমরা পাইতেছি না। তো এটার লেগা আমরা মানে পড়াশোনার দিক থেকে অনেক প্রবলেম হইতেছে, অনেক সমস্যা হইতেছে। তো আমরা তো মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে বিলং করি, তো আমরা সব যে পড়ার যে কোর্সের ফিটা আমরা এটা দিতে অনেকই কষ্ট হয়। তো ইভেন আমরা এখনো কলেজের ফিটা দিতে পারছি না, কলেজ থেকে আমার প্রেশার আউট হইতেছে যে কিন্তু আমরা মানে কলেজ টাকাটা দিই, তারপরে আমরা এই টাকাটার লেগে আমরা পড়াশোনার দিকে অনেক প্রেশার আউট হইতেছে, আমরা মেন্টালি অনেক প্রেশার করতেছে। তো আমার বাড়ি হচ্ছে বিলোনিয়াতে, সাউথ থেকে আইতেছি। তো এত দূরের থেকে এখানে আগরতলা মানে গোর্খাবস্থায় এসে ডেলি আপ ডাউন করা তো সম্ভব না। আর ইভেন আমরা আইলে এখানে তারা অফিস স্টাফ তারা কিতা কইতাছে টেকনিক্যাল ইস্যু, এরপরে কইতাছে কিতা যে টাকাটা ফান্ড নাই, এটা নাই, সেটা নাই। তো এমন হলে তো আমরা পড়াশোনা দিয়ে করতে পারতাম না। তো আমরা তো লাইফটা তো আমরা দেখতে, আমরা পড়াশোনা মিডল ক্লাস থেকে বিলং করতেছি। তো আমরা তো একটা মাত্র আমরা উৎসবিতা যে এমন একটা স্কলারশিপ পাবো, এটা দিয়ে আমরা পড়াশোনা এটা চালাবো, তেমন তো হইতেছে না। আমরা তো প্রায় 5-6 মাস আমরা এমন হইতেছে, আমরা টাকাটা পাওয়া যাবে বলতেছে অগাস্টে গেল পুরা মানে 2025টাই গেল, আমরা এখন টাকাটা পাইছি না। তো সবকিছু হইতে আছে দেশের মধ্যে, সবকিছু চলতেছে, বাট আমরা তো স্কলারশিপ যে আশাটা পড়াশোনার লাইনে ঢুকছি এটা তো আমরা পাইতেছি না। আমরা তো মানে গভর্নমেন্টের কিতা সব থেকে বেশি প্রায়োরিটি দিতে আছে স্টুডেন্টের উপর, কিন্তু আমরা নেক্সট জেনারেশন আমরা দেশের তো এটার লাগে আমরা তো ঠিক করে পড়াশোনা তো করবো, এটার লাগে তো আমরা কিন্তু সাপোর্টটা দরকার গভর্নমেন্ট থেকে। তো গভর্নমেন্ট তো কইতাছে যে স্টুডেন্ট আমরা এমন ভাবে করতেছি, বাট আমরা তো সেই সুবিধা পাইতেছি না। তো আমরা ইভেন ওয়েলফেয়ার আইলে তারা এটা সেটা এমন করতেছে, ডেটের উপর ডেট দিতেছে, আমরা কোনো এড্রেস একটা ডেট দিতেছে না তারা। Raza Koragulun Shima Omid Nikoktum Chinik Korang. Haino Hai Tangshalo 2022 Bishwa STGT exam runai candidate drug. Dakti result rubani logi requirement lang sagnani Shanmongo. Education Department Girabaika STGT exam runai joto candidate drug. Abahikno TRBT Department Biskango Tango Yago play card relay Kadamani Funulaika STGT exam runai candidate drug. Abani Agolo Brogni Man Taino Tiakov Shaka STGT exam runai candidate drug. 2022 এসটিজিটি সবাই যে এসেছি আজকে এই ঠান্ডার মধ্যে আমাদের আসতে হচ্ছে দিনের পর দিন। 2022 থেকে এখন অবধি আমরা শুধু আসছি, আমরা তো কোনো প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি না। আমাদের দুষ্টা কোথায়? বিএড করে আমাদের পরীক্ষা দিতে হবে যোগ্যতা অনুসারে, সেই যোগ্যতা আমাদের সবার আছে, তাহলে কেন আমাদেরকে ঝুলিয়ে রাখবে? ওরা রেজাল্টও পাই, আমরা রেজাল্টটা পাওয়া তো আমরা অধিকার, সেটা আমরা রেজাল্টটা পাবো, তাহলে রেজাল্টটা কেন দিচ্ছে না? 2022 থেকে 26 পর্যন্ত যদি একটা পরীক্ষার প্রসেসিংই শেষ না হয়, তাহলে আমাদের পরীক্ষাটা দিয়ে কী লাভ? তারপরে সেম পরীক্ষা আবার নিচ্ছে এসটিজিটি, দ্বিতীয়বার আমরা আবার দেব, মানে আমরা একবার কষ্ট করে পরীক্ষা দিয়েছি, পাস করেছি, আমরা সেম পরীক্ষা আবার কেন দেব? এটা কি 5-6 এর পরীক্ষা যে আমাদের পরিশ্রম করতে হয় না? যে অল্প সিলেবাস, আমাদের এত পরিশ্রম করে পড়ে তারপরে সেম পরীক্ষা আমরা দ্বিতীয়বার কেন দেব? আমাদেরকে বলে দেওয়া হয় খুব সহজভাবে যে তোমরা পড়ো, আবার তো পরীক্ষা হচ্ছে, কেন দেব আমরা সেম পরীক্ষা বারবার? পাস ফেল কিছুই জানি না। আমাদের অধিকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি অনুরোধ করছি আমাদের এসটিজিটি সবাইকে জন্য 70 নিয়োগ করা হয়। আজকে আপনারা কোথায় এসেছেন? আজকে আপনারা কোথায় এসেছেন? আমরা টিআরবিটিতে এসেছি রেজাল্টের জন্য। কার সাথে দেখা করবেন? ডাইরেক্টরের কাছে। Raza Koragulun Shima Omid Nikoktum Chinik Korang.
फाइने 8 जनवरी हासनी मंत्री अग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहने आसेमानि सालनरगै 8 नং बरदले मंडली लुआजि जाकंबाय दालसा रमै दालबिदल सामंगतां यागन हारजाखा तांसला काइसा कक्थुम बानाखलाय अखंग सागा बरदले मंडली आसोकफां श्यामल कुमार दे आसला कक सनानै थाङै बरदले मंडलनि आसोकफां श्यामल कुमार दे साका बिशुबुरुमनि हाइकेनो दाखलायबो दालबिदल सामंग हमंग यागन हारजाकनाय हनै 8 নং বরদলে মণ্ডলের পক্ষ থেকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আদরণীয় প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজি যে শুভ জন্মদিন আগামী 8 জানুয়ারি সেই উপলক্ষে ওনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি এবং আপনারা প্রত্যেকেই জানেন রাজ্যবাসীও জানে যে এই 8 তারিখ আমাদের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ দিন প্রতি বছর আমরা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমরা এই দিবসটি পালন করি তো এবছরও তার অন্যতম নয় সেখানে এই বছর আমরা আরেকটু বেশি করে সামাজিক কর্মকাণ্ড আমরা রেখেছি সেখানে এই পুরোটা মাস 8 তারিখ থেকে পুরো মাসব্যাপী আমাদের সামাজিক কার্যক্রম চলবে সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই রেখেছি আমাদের মেলার মাঠ কালীবাড়িতে সকাল 8:30টায় পুজো অর্চনা দিয়ে আমরা শুরু করব সেখানে স্যারকেও আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি স্যারও আসবেন এবং ঠিক তার পরবর্তীতে আমরা আমাদের বরদলিতে যারা স্বাস্থ্যকর্মীরা রয়েছেন ওনাদের সহায়তায় একটি মেগা রক্তদান শিবির আমরা আইজিএম হসপিটালে করতে যাচ্ছি এবং এই রক্তদান শিবিরের পরেই আমাদের থাকবে আমাদের যে মহিলা মোর্চা রয়েছে সেই মহিলা মোর্চার মাধ্যমে আমাদের যারা মায়েরা রয়েছেন সেই মায়েদের ঘরে গিয়ে সেখানে ফল মিষ্টি বিতরণ করা থাকবে এবং এই পুরো মাসব্যাপী ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ আমাদের স্বচ্ছ ভারত যে আমাদের কার্যক্রম রয়েছে সেই স্বচ্ছ ভারত থাকবে বৃক্ষরোপণ আমরা করব তার পরবর্তীতে আমাদের যুব মোর্চা যারা রয়েছেন ভাইয়েরা ওনাদের মাধ্যমে আমরা স্পোর্টসের আয়োজন করেছি খেলাধুলোর মাধ্যমে আমরা উদযাপন করব স্যারের জন্মদিন এবং পরবর্তীতে আমাদের যারা বিভিন্ন সংগঠনরা রয়েছেন বরদলিতে তারাও আমাদের কাছে আপিল রেখেছেন যে ওনারাও স্যারের জন্মদিন পালন করতে চান সেই ক্ষেত্রে আমাদের বাজারগুলিতে স্যারের জন্মদিন পালন করা হবে এবং নাগেরজোলা মোটর স্ট্যান্ড আমাদের মোটর স্ট্যান্ড যেটা আছে সেখানে দুটোতেই আমাদের দুটো স্ট্যান্ডেই আমাদের জন্মদিন পালন করা হবে স্যারের সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তো বিভিন্ন কার্যক্রম আমরা রেখেছি এই পুরো মাসব্যাপী আমরা সকলকে আমরা আহ্বান জানাবো যে আমাদের এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জন্মদিনকে কেন্দ্র করে যেই আমরা সামাজিক কার্যক্রম রেখেছি সেখানে যেন সকল অংশের মানুষ ওনারা জয়েন করেন এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বিপুলভাবে আশীর্বাদ করেন। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং दिनैनि कक्टमा अशोक जरा दैनो तेबो हाजरा हायंते हाकतनि कक्टमा सायमाना बागै जयावै नायदंनि चिनि खरां Tulung ka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthok matring bo phayo abuni bagino chini sonlo komol jewelers ni bakhaktei Tipra hasni joto rukurungno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habe pharo tongthok tiring hambai Saboni nang Agartala, Sabona nang Bisramganj, Saboni nang Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni thankrung tongkhor. Fiaba dangmani jorawo rozak nai purong mong. Kok shanai holong siro khognai hasteni hapong khatan. Joywe nai tong din norok chini khora.
Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. From Lychee Drink, refresh your feelings. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, সিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়।
কালীবাড়ি রোড ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In a historic move to transform Tripura into a premier destination on the national tourism map, Chief Minister Dr. Manik Saha on Monday laid the foundation stone for several ambitious projects at Sachindranagar. These initiatives, spearheaded by the State Tourism Department, as sensation prevailed in the Kali Tila area under Srinagar police station after the charred body of an unidentified woman was recovered from a rubber plantation on Monday morning. Preliminary police investigation suggests the victim was assaulted elsewhere and her body was later transported In a shocking incident on Saturday night, a woman identified as Dipali Devarma was critically injured after being struck by a bullet at her residence in the Kumulang area under the jurisdiction of Radhapur police station. Victim's brother, Sarendra Devarma, arrested by the police under confession of accidental shooting. In a significant move to bolster local commerce and rural infrastructure, Minister Radhalal Nath on Monday inaugurated a series of modern market facilities in the Santir Bazar subdivision. The projects, executed by the Rural Development and Agriculture departments, aim to provide better trading platforms for local vendors and farmers. After remaining in hiding for nearly 7 months, Youth Congress leader Shah Jahan Islam has finally landed in the hands of the West Agartala police. However, his detention has sparked a fresh controversy, with the police claiming a successful arrest, while the leader's camp maintains it was a voluntary surrender following a Supreme Court directive. Continuing the crackdown on illegal infiltration, the West Agartala police apprehended a Bangladeshi national from the Krishna Nagar area of the capital on Sunday night. The individual, identified as Babul Mia, was reportedly wandering suspiciously in the locality before being detained by alert officers.
In a major crackdown on the illegal narcotics trade, the Teliamura police conducted a successful raid in the Lembuchara area on Monday, destroying approximately 500 mature cannabis plants. Bringing to you the news of the day. In a historic move to transform Tripura into a premier destination on the national tourism map, Chief Minister Dr. Manik Saha on Monday laid the foundation stone for several ambitious projects at Sachindranagar. These initiatives, spearheaded by the State Tourism Department, are being developed under the central government's Swadesh Darshan 2.0 scheme. মাননীয় উদ্বোধক তথা মুখ্য অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় আজকের অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের পারম্পরিক পেশা পরিয়ে সেই সঙ্গে পুষ্প শুভেচ্ছা তুলে দিয়ে A key highlight of the event was the foundation stone laying for the Tripura Traditional Village and Musical Heritage Experience Development Project. This project is designed to act as a living museum, showcasing the rich cultural heritage, handicrafts and diverse musical traditions of Tripura's 19 tribes. It aims to provide an immersive cultural experience for both domestic and international tourists, ensuring that the state's heritage is preserved and promoted globally. Adding to the state's recreational offerings, the Chief Minister also performed the Bhumi Pujan and laid the foundation for a state-of-the-art amusement and eco-tourism park. The park is inspired by the famous Nico Park in Kolkata, promising modern rides, water-based entertainment and adventure activities. Speaking at the ceremony, Chief Minister Dr. Manik Saha stated this project, which is expected to be completed within the next 2 years, will significantly increase tourist footfall in Tripura. More importantly, it will create massive self-employment and job opportunities for our local youth, strengthening the grassroots economy, the Chief Minister stated. ভুবনেশ্বরী মন্দির, পুষ্পবন্ত প্রসাদ, নীরমহলকে আমরা নতুনভাবে G20 সময় সায়েন্স 20 যখন আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তখন সেটাকে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। এখন আবার পর্যটন দপ্তর থেকে আবার নতুন করে আরও সাজানো হয়েছে। নারিকেল কুঞ্জে লগঘাট, তারপরে সেখানে অ্যাডভেঞ্চার যে ট্যুরিজম সেটা চালু করা হয়েছে। বন্ধুগণ, আমাদের ত্রিপুরাতে সবচেয়ে বড় এখন সুবিধা হয়ে গেছে যে এতগুলো ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়ে গেছে, এখানে ছটা ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়েছে। তো ডুম্বুরে যাওয়ার জন্য আমাদের অন প্রিন্সিপাল আরও 4টে ন্যাশনাল হাইওয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমি MORTH ইউনিয়ন মিনিস্টার গ্যাডকারিজির সাথে কয়েকবার কথা বলেছি। উনি বললেন যে একটু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সাথে আপনি কথা বলুন। তখন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সাথে কথা বললাম, যেটা কমলপুর, আমবাসা, গন্ডাতৈসা, গন্ডাছড়া হয়ে শান্তির বাজার যাবে। এবং ওইটা যদি হয় আমরা কিন্তু এই যেটা আমবাসার থেকে 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা কিন্তু সেখানে পৌঁছে যাব, সেটাও আগামী দিন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে নারিকেল কুঞ্জে এখানে যে হাঁটার পথ এবং নির্মাণ এবং সাইট ডেভেলপমেন্ট, জেটি নির্মাণ, সোলার লাইট, তাছাড়া ওয়াচ টাওয়ার, টয়লেট ব্লক, পোশাক চেঞ্জিং রুম এবং বোট হাউস, ফুড কিয়স্ক, টিকিট কাউন্টার এবং বিভিন্ন যে তরল বজ্র পদার্থ সেগুলো প্রপার নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এত সুন্দরভাবে সেখানে সাজানো হয়েছে। আমি বারবার বলেছি করলেই হবে না, সেটাকে প্রপারলি যাতে মেনটেন করা হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন পর্যন্ত যা খবর আছে প্রপারলি মেনটেন হচ্ছে এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে প্রায় আমরা 179 crore 72 লাখ আমরা পেয়েছি। তাতে করে আমরা অমরপুরের ছবিমুড়া এবং ফটিক সাগর, অমর সাগর, কৈলাস শহর, সোনামুখী এলাকা, চতুর্দশ দেবতা মন্দির, কসবা কালী মন্দির, সেগুলোকে কিন্তু আমরা উন্নয়নের দিকে অলরেডি কাজ শুরু হয়েছে। কাজেই এইগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু বারবার আমি বলবো, আমরা যদি নিজেরা এগুলো ফেসবুকে আমরা না দেই, সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা যদি না জানাই তাহলে মানুষ কিন্তু জানবে না। আপনারা এখানে যারা উপস্থিত আছেন আমি বলবো যে আপনারা এই কাজটা আপনারা করবেন। স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রসাদকে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো বসানো হয়েছে, নিশ্চয়ই আপনারা গিয়েছেন সেখানে। কি ছিল আগে রাজবাড়ির, মানে কি অবস্থা ছিল, জরাজীর্ণ অবস্থায়। আমাদের সরকার 2018-তে আসার পর থেকে আমরা এক একটা জায়গা এত সুন্দর বানাচ্ছি, মানুষ যাচ্ছে, আনন্দ পাচ্ছে, আমাদেরও আর্থসামাজিক উন্নয়ন আমাদের লোকদের হচ্ছে। আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পে
যে জগন্নাথ দিঘিকে একটি লেজার এবং নাইট শো স্থাপন করা হয়েছে নভেম্বরে, আমরা শুরু করেছি 2024-এ। স্বদেশ দর্শনে আবার 2023-24-এ ছবিমরায় 10টি লঘাট আমরা নির্মাণ করেছি। স্বদেশ দর্শনে মোট 51টি লঘাট এখন পর্যন্ত সারা ত্রিপুরাতে করা হয়েছে। ওয়াটার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প একটা আছে, 2024-এ ফেব্রুয়ারি আমরা উদয়পুর জগন্নাথ দিঘিতে আমরা সেটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে সেটার উদ্বোধন করেছি। শুধু তাই নয়, উদয়পুরের যে মহাদেব দিঘির সেটাকেও যাতে সৌন্দর্যায়ন করা যায় এবং সেখানে যাতে জলীয় যেসব ক্রীড়া সেই ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য আমরা সেখানে কাজ করছি বন্ধুগণ। আমরা 2024 সালের সেপ্টেম্বরে স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে সুরমাছড়ায় আমিও সেখানে গিয়েছিলাম, মাননীয় মন্ত্রীও গিয়েছিলেন, আমাদের ডিপার্টমেন্টের সবাই গেছেন। এত সুন্দর সেখানে ঝর্ণার, এবং সেখানে আমরা নিজেরাই কোথায় কোথায় টিকিট কাটি বাইরে চলে যাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বারবার বলছেন ভোকাল ফর লোকাল, তো ভোকাল ফর লোকাল শুধু জিনিসপত্র নয়, আমরা নিজেরাই কিন্তু জানি না এতগুলো জায়গা, আমি যে এগুলো নাম বললাম এই কারণে বললাম, আপনারা সেখানে যাবেন এবং এখানে যারা আজকে আমার মিডিয়া বন্ধুরা আছেন তাদের মাধ্যমে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমি বলবো যে মোমবাতির নিচটা কিন্তু সবসময় অন্ধকার। আপনারা মানে নিজের জায়গাটাকে দেখুন, ত্রিপুরাতে কত কিছু জায়গা আছে আপনার জায়গা যাওয়ার জন্য। আমরা ডুম্বুরে আমরা গত বছর যখন এটা শুরু করেছিলাম সেখানে হোমস্টে মাত্র 60টি আমরা চালু করেছি, তাদেরকে আমরা রেজিস্ট্রেশনের সেই সার্টিফিকেট দিয়েছিলাম। আর এইবার গিয়ে আমি শুনলাম এখানে 60টা না, মানে আমাদের তো মানে লঘাট আছেই, সেই লঘাট আমরা কিন্তু সেই হোমস্টে পলিসিও আমরা তৈরি করেছি অলরেডি আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে, যে যা খুশি করলেই হবে না, এখানেও হবে হোমস্টের পলিসি থাকবে যে কীভাবে সেই রুমগুলো হবে, এখানে এসি কোথায় লাগবে, সেখানে বাথরুম কীরকম হবে, সেভাবে আমরা সেই হোমস্টে সেখানে যেখানে আমরা মাত্র 60টা দিয়েছিলাম সেখানে 150টা এক বছরের মধ্যে সেখানে হোমস্টে জনজাতিরা সেখানে শুরু করেছে। এত সুন্দর। সেখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কত রোজগার হয়, প্রথমে তখন যখন শুরুতেই ওরা বলছিল প্রায় 7-8 হাজার টাকার হয়, এখন এক একজন বলছেন মাসে 1.5 লাখ থেকে 2 লাখ টাকা পর্যন্ত ওদের রোজগার হয়। ভাবুন বন্ধুগণ, এইভাবে যে আর্থসামাজিক উন্নয়ন সেখানে হচ্ছে। জম্পুই হিলে 4টি হোমস্টে চালু করার উদ্যোগ অলরেডি ডিপার্টমেন্ট থেকে নিয়েছে। সাউথ ডিস্ট্রিক্টে আভাং ছড়া যেখানে আছে শহীদ ধনঞ্জয় স্মৃতি উদ্যান, চুত্তাখলাস্থিত বাংলাদেশ মৈত্রী উদ্যান, বক্সনগর বৌদ্ধ স্তূপ পর্যটন উন্নয়নের সেখানে আমরা অনেকগুলো কাজ করেছি, সেটারও কাজ প্রায় শেষের পর, সেটারও আমরা উদ্বোধন করব। আমরা পুষ্পবন প্যালেস আপনারা সবাই জানেন, এই নিয়েও অনেকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, আমাদের সরকারের জায়গা। সাউথ ডিস্ট্রিক্টে আভাং ছড়া যেখানে আছে শহীদ ধনঞ্জয় স্মৃতি উদ্যান, চুত্তাখলাস্থিত বাংলাদেশ মৈত্রী উদ্যান, বক্সনগর বৌদ্ধ স্তূপ পর্যটন উন্নয়নের সেখানে আমরা অনেকগুলো কাজ করেছি, সেটারও কাজ প্রায় শেষের পর, সেটারও আমরা উদ্বোধন করব। আমরা পুষ্পবন প্যালেস আপনারা সবাই জানেন, এই নিয়েও অনেকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, আমাদের সরকারের জায়গা। আমরা সেটাকে প্রথম আমরা টাটা গ্রুপের সাথে আমরা তাদের সাথে মৌ করি, ISCL এর সাথে, এবং সেখানে মানে 5 স্টার হোটেল একটা হতে যাচ্ছে এবং 4টে রুম হবে, যেগুলো মানে এক একটা রুম রাজকীয় স্টাইলে হবে। আউট অফ 100টা রুম বানাবে এবং সেখানে প্রতিদিনের ভাড়া আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে 1.5 লাখ থেকে 2 লাখ। এখন কথা হচ্ছে কে থাকবে ওখানে, যারা চার্টার প্লেন করে বাইরের থেকে বিদেশের থেকে ওরা আসবে, কারণ এই যে টাটা গ্রুপের ISCL গ্রুপ তাদের চেইন আছে। এখন সেখানে যখন ওরা আসবে ওখানে তো বসে থাকবে না, ওনারা কিন্তু সারা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় ওরা ঘুরবে, ত্রিপুরাকে কিন্তু মানুষ চিনবে তখন, এবং তার সাথে প্রায় ডাইরেক্টলি প্রায় 200 ছেলে মেয়ে সেখানে চাকরি পাবে, এবং ইনডাইরেক্টলি সেখানে যারা বেভারেজ দেবে, যারা ট্রান্সপোর্টের সাথে যুক্ত থাকবে, সব দিকে একটা উন্নয়নের যে অবস্থা সেখানে কিন্তু হতে যাচ্ছে বন্ধুগণ। আমরা অলরেডি উজ্জয়ন্ত প্যালেসে জেট স্কি, কায়াকিং, ওয়াটার রোলার, প্যাডেল বোট, শিকারা বোট চালু করা হচ্ছে, এবং আমরা ত্রিপুরাকে এত সুন্দরভাবে সামনের দিকে নেওয়ার যাওয়ার চেষ্টা করছি। আপনারা দেখুন যে চতুর্দশ দেবতার পূজা তো আমরা খালি জানি, বাইরের লোক জানে না, এবং এই বছরের মানে 26শে জানুয়ারি গত বছরের 2025-এ সেখানে এই খার্চি পূজার থিমকে নিয়ে যখন ট্যাবলো হলো, সেখানে আমরা এটা কিন্তু পর্যটনেরই পার্ট,
সেখানে আমরা সেকেন্ড আমরা হয়েছি আইসিএ ডিপার্টমেন্টের সৌজন্যে। তো এইভাবে পর্যটন দপ্তর একের পর এক উন্নয়নের কথা এখানে যা বলা হয়েছে, আশা করি আপনারা এই সরকারের উপরে বিশ্বাস রাখবেন, আশ্বাস রাখবেন, শান্তি শৃঙ্খলা যেন থাকে। এখানে যেটা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে যারা কাজ করছে তাদের কোনো রকম আজকাল, কারণ এই 35 বছর এবং তার আগের এই যে কালচার একটা ডেভেলপ করেছে যে কিছু একটা কাজ হলে সেখানে কিছু লোকের যে পৌঁছে যাওয়া, সেগুলো থেকে বিরত থাকা। কারণ ডেভেলপমেন্টের সাথে কোনো অবস্থায় কিন্তু আপোষ আমরা করব না, সেটা কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি। কোনো জায়গার মধ্যে হয়তো বা একদিনে হবে না, কিন্তু আস্তে আস্তে করে আইন শৃঙ্খলার জন্য যেখানে যদি প্রয়োজন হয় আমরা শান্তির কথা বলি। অশান্তির সৃষ্টি করলে আমরা কিন্তু অনেক সময় শক্তির মাধ্যমেও সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করব। এখানে আজকে যারাই উপস্থিত আছেন সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর বিশেষ করে এখানে যারা আজকে এই শচীন্দ্রনগরের এলাকার, তাদের জন্য তো একটা নতুন তাদের টুপির মধ্যে এক পালক জুড়লো আজকে, এবং মাননীয় মন্ত্রীর এলাকা এখানে, এবং সত্যিই আপনারা আজকে খুশি হওয়ার বিষয়। আপনারা প্রতিটা দিন দেখবেন এখানে ডেভেলপ প্রপারলি হচ্ছে কিনা। আর যদি দেখা যায় কাজে দ্রুতগতিতে হচ্ছে, আমাদের কাছে খালি খবরটা কানের মধ্যে পৌঁছলেই হবে, দেখবেন সশরীরে আমরা পৌঁছে যাব। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, নমস্কার, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। Minister Susanto Chaudhary noted that the project fulfills a long-standing demand of the people of Jirania and marks a shift toward decentralized development, bringing world-class infrastructure to suburban areas. যতন খুলুমখা রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন, এবং অবশ্যই আমাদের পশ্চিম জেলার জিরানিয়াবাসী যারা রয়েছেন তাদের জন্য খুবই আনন্দের দিন। কারণ আমি যখন 2018 সালে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলাম, এই এলাকা ভিজিট করি, চা বাগানের সঙ্গে সম্পূর্ণ এলাকাটি একটা ঘন জঙ্গলে দেখতে পেয়েছিলাম। এলাকার যুবকদের সাথে কথা বলে, জনগণের সাথে কথা বলে চিন্তা ভাবনা করা হলো যে রাজ্য সরকারের কাছে একটা প্রস্তাব আমরা পাঠাবো, যাতে এই এলাকায় একটা অত্যাধুনিক পর্যটন ক্ষেত্র আমরা গড়ে তুলতে পারি। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যকে ঢেলে সাজাতে গেলে পর্যটনের মানচিত্রে একদিকে যেমন নতুন পর্যটন ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে, পাশাপাশি যে পর্যটন ক্ষেত্রগুলো বর্তমানে অস্তিত্বে রয়েছে তাদেরকে আরো সুন্দর করে, সাবলীল করে, নতুন পরিকাঠামো যুক্ত করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার মনে আছে ওই সময় এই প্রস্তাব নিয়ে যখন আমরা এসেছিলাম, স্থানীয় অনেক মানুষ প্রাথমিকভাবে তা বিশ্বাস করতে পারেনি। আমার জনজাতি অংশের ভাইয়েরা, বোনেরা, আমার স্থানীয় অনেক মানুষ আদৌ কি হবে কি হবে না, কারণ বিগত দিনে তাদের যে অতীত অভিজ্ঞতা সেটা সুখকর ছিল না। পরবর্তী সময়ে 2023 সালের নির্বাচনের পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আসীন হলেন, আমাকে পর্যটন দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হলো, এবং সারা রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজও বলেন যে এটা এমন একটা ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্র দিয়ে রাজ্যের পরিকাঠামো, রাজ্যের অগ্রগতি, রাজ্যের ভবিষ্যৎকে পরিবর্তন করে দেওয়া যায়। সেই দিশায় পর্যটন দপ্তর, ভারত সরকার, এডিভি, সিডভি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা কাজ করছি, এবং তারই প্রতিফলন আজকে এই শচীন্দ্রনগর এলাকায় দুটো প্রজেক্ট একসঙ্গে ইন্টিগ্রেটেড করে
যুক্ত করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তার শুভ শিলান্যাসের কর্মসূচি। মঞ্চে যারা উপস্থিত আছেন, আমাদের অনুপ্রেরণা, রাজ্যে যার হাত ধরে অগ্রগতি দিকে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সকলের অভিভাবক প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, যার হাত ধরে আজকের এই শুভ শিলান্যাস কর্মসূচি আমরা স্থাপন করলাম। এখানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, আছেন আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন প্রীতম দেবনাথ, জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপারসন রতন দাস, আছেন আমাদের সেক্রেটারি ট্যুরিজম ইউকে চাকমা, এসপি ওয়েস্ট নমিত পাঠক, এমডি ট্যুরিজম প্রশান্ত বাদল নেগি, আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক মহোদয়, বিশিষ্ট সমাজসেবী রণজিৎ রায় চৌধুরী এবং বিএসসি চেয়ারম্যান শুভামণি দেববর্মা। প্রত্যেককে আমি নমস্কার জানাচ্ছি এবং আমার সামনে যারা আমার অভিভাবকরা রয়েছেন, গুরুজনেরা, আমার মায়েরা, বোনেরা, যুবক ভাইয়েরা এই জিরানিয়া অঞ্চল থেকে, সবাইকে আজকের এই সুন্দর দিনে, ঐতিহাসিক দিনে আমি আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি, নমস্কার জানাচ্ছি, ইংরাজি শুভ নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। The event was attended by senior officials of the tourism department, local public representatives, and a large gathering of residents who welcomed the development as a New Year gift for the region. Bureau Report, Chinikhara. A sensation prevailed in the Kali Tila area under Srinagar police station after the charred body of an unidentified woman was recovered from a rubber plantation on Monday morning. Preliminary police investigation suggests the victim was assaulted elsewhere and her body was later transported to the secluded plantation to be set on fire in an attempt to destroy evidence. The gruesome discovery was made early Monday morning by rubber tappers working in a plantation owned by one Ranjit Saha. According to witnesses, a man noticed stray dogs pulling at what appeared to be a human limb. Upon closer inspection, he discovered a body heavily burnt and partially covered with dry leaves. আমি গাছ কাটতেছে, হ্যাঁ, একটা হাত লইয়া কুত্তা টানাটানি করতেছে। সেটা আমি দেখছি কেন কুত্তা আসছিল খাইতেছে আর কি। সামনে আরেকটু সামনে আগে দিয়ে এসময় মাথা দেখা যায় না, মানে ঘুরে রাখছে, শুধু পিছনেরটা দেখা যাইতেছে। সোজা আমি গেছি রাস্তার গিয়া সেটা কইছে আর কি, যে লোক পাইছে সেটা কইছে আর কি। তারপর ইনফর্ম করছি, থানাতে করছে আর কি। পুরুষ না মহিলা? এটা মহিলা। মানে কোন সময় না ফেলাইতে করে? এটা আমি দেখছি প্রায় 6:30টার দিকে। আজকে দেখছি। দেখছি এই জঙ্গলের দিকে আরো কি লোক টুকায়নি? এমনি তো দেখছি রাত্রে গাড়িটাই ঢুকিনি এখানে। না আমার তো বড় দিকে, আমি তো এদিকে গাছ কাটি এরকম জানো না, এদিকে গাড়িটার আগে হয় তো পরিচয় পাওয়া গেছে নি? পরিচয় পাওয়া গেছে নি? না না, কেউ আইসে, এরা দুজন আইসে না এমন। তুমি বাগানে কাজ করো? হ্যাঁ, বাগানে কাজ করি। Following the alert, a large police contingent led by the additional SP of West District, Dhruva Nath, rushed the spot. To ensure a thorough investigation, the police deployed forensic experts to collect samples from the crime scene, sniffer dog squad to trace any possible escape routes used by the perpetrators. দেখি তদন্ত চলছে, ওইটা আইডেন্টিফাইড হোক।
বাকিটা তদন্তে যা বেরোবে আপনাদের জানাবো। ঘটনাটা কোন জায়গায় হয়েছে? এটা তো শ্রীনগর মানে কালীটিলা বলে একটা জায়গা। বয়স কত হবে, মহিলা না পুরুষ? এটা এখন পিএম ছাড়া অ্যাপারেন্টলি বলাটা একটু শক্ত। দেখছি এখনো আমাদের ফরেন্সিকও এসছে, তো পুরোটা আসপেক্ট পিএম করলে পুরো বোঝা যাবে। The officer in charge of Srinagar police station confirmed that the woman appeared to be between 25 and 30 years old. He noted that the body had been set ablaze using firewood, dry timber and leaves found at the site. 5 তারিখ সকাল 7:41 আমার কাছে একটা ফোন যায়। এই ফোন অনুযায়ী আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার সেকেন্ড অফিসার নারায়ণ সেনকে পাঠাইছি এখানে কালীটিলা থানার 1 কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে। এখানে একটা ফিমেল আননোন ডেড বডি আমরা দেখতে পাই। সেখানে আগুন দিয়ে এটারে পুরা তেল আগুন এবং পাতা গাছ টাছ দিয়া, কিন্তু কোনো আইডেন্টিফাই হয়েছে না এখনও। তো তার জন্য আমরা ফরেন্সিক টিম আনাইছি এবং ডগ স্কোয়াড এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আমরা আনাইছি। এছাড়া আমাদের সিনিয়র অফিসারও ভিজিট করছেন এখানে। এটা দেখার পরে মনে হয়েছে অন্য কোথাও এটারে মার্ডার করে এখানে এনে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, এমন কিছু মনে হয়নি। এখন ফরেন্সিকের ব্যাপারটা দেখা বা আপনার পিএসএ তে মিসিং এরকম কিছু আছে? না না, আমাদের থানাতে কোনো এমন মিসিং নাই, এটা কোনো এমন কিছু নাই। বা খবর নেওয়া হয়েছে অন্য থানাতে? হ্যাঁ, খবর নেওয়া হয়েছে। তো আমরা অল ওসিপিএসে মেসেজ দেওয়া হবে কোনো মিসিং আছে কিনা এমন এই বয়সের। কত হবে বয়স অনুমানিক? বয়স 25 থেকে 30-এর মধ্যে। মহিলা মনে হইতেছে। মহিলা হবে নাকি মেয়ে? মহিলা, শাখা টাকা আছে। The body was recovered in the presence of an executive magistrate and sent to the hospital for a post-mortem examination. Police are now cross-referencing missing person records from neighboring stations to identify the women. Reported by Amit from Agartala, Chinikhara. In a shocking incident on Saturday night, a woman identified as Dipali Debarma was critically injured after being struck by a bullet at her residence in the Komalang area under the jurisdiction of Radhapur Police Station. Victim's brother, Sarendra Debarma, arrested by the police under confession of accidental shooting. According to family members, the incident occurred while the family was gathered around a fire to keep warm during the cold night. Suddenly, a gunshot rang out and Dipali collapsed to the ground. Initially, the family claimed they were unaware of where the shot originated or who was responsible. Dipali was immediately rushed to the Kerengbar Hospital in Komalang. Due to the severity of her injuries, she was referred to GB Hospital in Agartala later that night, where she is currently fighting for her life. Following the incident, the Radhapur police launched a swift investigation. During the probe, police personnel detained the victim's brother, Sarendra Debarma. Upon interrogation, Sarendra confessed to the shooting, claiming it was accidental. Sarendra stated he found a local-made pistol while clearing bushes near his house. On Saturday night, while attempting to test or examine the firearm, it accidentally discharged. The police have recovered a native pistol used in the incident. The officer in charge of Radhapur Police Station confirmed that the case has been registered against Sarendra Debarma under the Arms Act. Actually, গত 3 তারিখ 9:30টার দিকে আমার কাছে হসপিটাল থেকে ফোন আসে, ক্যারিংবার হসপিটাল থেকে ফোন করছিল যে একটা বুলেট ইনজুরি পেশেন্ট আইসিইউ পেশেন্ট। তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমি পুলিশ পাঠাইছি, আমি নিজেও গেছি, গিয়েছে তখন তারা রেফার করে দিয়েছিল, এটা জিবি হসপিটালে রেফার করছে। তো আমি এসআই দিলু সহ আমরা গেছি জিবি হসপিটালে, গিয়েছি ডাক্তার লগে কনসাল্ট করছি, আমরা নিজেও পেশেন্টে দেখছি যে কী হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এটা দেখা গেছে লাইক বুলেট ইঞ্জুরি হই। তো ডাক্তারও কইছে সাসপেক্ট আসলো, কিন্তু তারাও কনফার্ম না, তবে তারা সাসপেক্টেড বুলেট ইঞ্জুরি। তো আমরা এই অনুসারে যা প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন করছি, করার পরে সাসপেক্ট যে আসলো এই সারেন্দ্র বর্মা, তাকে আমরা সুরেন্দ্র বর্মা। এই পিস্তলটা কোথা থেকে পাইছে? পিস্তলটা পরে মানে আমরা ইন্টারোগেশন করার পরে তাইনে কইতে পাইছে, তাইনে সারেন্দ্র দেববর্মা কোথা থেকে পিস্তল কইছিল, সে বাড়ির পাশে জঙ্গল কাটতে গিয়েছিল, এই পিস্তলটা পাইছে। এরপরে ওই দিন রাত্রে
সেইটারে ক্লিন করতে আসলো বা দেখতে আসলো কি পিস্তলটা কিরকম, তখন হের কথা মতো পিস্তলটা মানে ফায়ার হয়েছে, ফায়ার হয়েছে হের বোন, আপন বোন দীপালি দেববর্মা, দীপালি দেববর্মার এই বাম সাইডে বগলের নিচে গুলি লাগছে। এখন পেশেন্ট এখন লাইক সিরিয়াস কন্ডিশনই, গুলি ভিতরে এখনো বাইরে হয়েছে না, তো তারা হয়েছে আজকে অপারেশন হইব। যে গুলিটা করছিল ওনাকে কি থানাতে? হ্যাঁ, কালকে ইন্টারোগেশনে এসে স্বীকারে গেছে, স্বীকারে আমরা কেস হয়েছি, অ্যারেস্ট হয়েছে, এরপরে রিডিং টু ডিসকভারি করি, সেটা আমরা পিস্তলও রিকভারি করছি। কেস নাম্বার 01 আর্মস অ্যাক্টে কেস নেওয়া হয়েছে, আর্মস অ্যাক্টে কেস নাম্বার 01। Medical reports from GB Hospital indicate that the bullet is still lodged in Dipali's body, specifically on the left side below the chest. He is scheduled to undergo a high-risk surgery on Monday to extract the projectile. Her condition remains critical. Pure report, Chinikhora. In a significant move to bolster local commerce and rural infrastructure, Minister Radhalal Nath on Monday inaugurated a series of modern market facilities in the Santir Bazar subdivision. The projects, executed by the Rural Development and Agriculture departments, aim to provide better trading platforms for local vendors and farmers. The day's proceedings began at the Bir Chandra Monu Manpathar market, where the minister inaugurated a vast market complex built by the RD department. The complex consists of 67 stalls spread across 6 buildings along with 14 open stalls. The total construction cost for this project is approximately ₹4 crore. In a touch of local sentiment, the 6 market sheds have been named in memory of eminent personalities from the Bir Chandra Monu area. Following the event at Monpathar, Minister Nath travelled to Santir Bazar to inaugurate a 2-story market stall constructed under the aegis of the Agriculture Department. This facility was built at an estimated cost of ₹2,28,87,000. Speaking to the media after the inauguration, Minister Radhalal Nath emphasized the government's focus on grassroots development. আমরা আজকে থেকে 2.5 বছর আগে ত্রিপুরা রাজ্যে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর ভেজিটেবলস, আমাদের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স আরেকটা আছে অম্পিতে আমরা বানাচ্ছি, সেটা হলো সাইট্রাস, লেবু জাতীয় জিনিসের জন্য সেন্টার অফ এক্সেলেন্স। আমরা সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করছি ফুলের জন্য লেম্বু ছড়াতে, আমরা সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করছি মোহনপুরে শুধু ফুলের জন্য। তো এরকম আমরা অনেকগুলি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করছি, যাতে আগামী দিনে আমাদের যা শর্টেজ আছে ফুলের এবং সবজির, এগুলি সব আধুনিক নিউ টেকনোলজি। আমি যে বারবার বলি, যতদিন না পর্যন্ত আমরা নিউ টেকনোলজি গ্রহণ করতে না পারছি, ততদিন পর্যন্ত আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার যে স্বপ্ন এবং ভারতবর্ষের এক ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ভারত, এটা হবে না। তো এইটা দিয়ে প্রমাণিত হলো। এখন এখানে দেখেছেন রিলে কাল্টিভেশন, একদিকে শশা শেষ হচ্ছে, শশা যেমন শেষ হচ্ছে, আবার সাথে সাথে টমেটো উঠে যাচ্ছে। এখানে এই এলাকার অনেক লোককে আমরা টেম্পোরারি এখানে কাজে লাগিয়েছি, তারাও ওখানে এক্সপার্ট হয়ে গেছে। তো এই সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করে আমাদের রাজ্যে লাভ হয়েছে। আমরা এখান থেকে আমরা গত সিজনে আমরা প্রায় 3 লক্ষর মতো চারা এখান থেকে কৃষকরা নিয়েছে। এবং শুধু এটা নয়, এইভাবে কিভাবে কাজ করা যায় এটা দেখার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে কৃষকরা আসে, আমরা এখানে পাঠাই প্রদর্শনীতে দেখার জন্য, এখান থেকে বুঝে যেতে পারে কি করতে হবে। সেই জন্য সেন্টার অফ এক্সেলেন্সটা করেছি এবং আরও আমাদের বেশ কিছু জিনিসের উপর সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করার প্ল্যানিং আছে। আমরা ধীরে ধীরে রাজ্যকে খাদ্য স্বয়ম্বর এবং সবজি, দানাশস্য, এই সব কিছুতে খাদ্য যেন স্বয়ম্বর হতে পারে, এই জন্য আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আজকে এখানে একটা প্রোগ্রাম আছে শান্তির বাজারে এবং মনুতে, সেটা দেখার ফাঁকে ভাবলাম সেন্টার অফ এক্সেলেন্সটা কেমন চলছে দেখে আসি। এসে আপনারা দেখেছেন বেগুন কিভাবে হচ্ছে, সাদা বেগুন কীভাবে হচ্ছে এবং কালো বেগুন কিভাবে হচ্ছে, টমেটো কিভাবে হচ্ছে, ধনিয়া পাতা কীভাবে হচ্ছে। এখানে কোনো মাটি লাগে না, মাটি ছাড়া যে চারা উৎপাদন করছে, এটা নারকেলের খোসা দিয়ে আর অন্যান্য জিনিস দিয়ে তারা তৈরি করছে এবং এটা আমাদের রাজ্যের জন্য। এবং এগুলিতে একটা সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস, পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচানো যায়। এখানে যদি আপনার এরকম শেড যদি কৃষকরা করে 8 থেকে 10 বছর
সেখানে চাষ করতে পারবে। এতে তাদের প্রোডাকশান বৃদ্ধি হবে। যেখানে আমরা নর্মাল জায়গা করি সেখানে এটা করলে ডাবলের উপরে প্রোডাকশন হবে, এতে কৃষকদের লাভ। The inauguration ceremonies were graced by several high-ranking officials and social leaders, including Deepak Datta, Sabadipati of South District Parishad, Pramod Riyang, MLA Swapna Vaidya, Chairperson of the Municipal Council, Satya Brata Saha, Vice President, and Ukendra Riyang, Executive Engineer of the RD Department. Reported by Rajiv from Udaipur, Chinikhara. After remaining in hiding for nearly 7 months, Youth Congress leader Shah Jahan Islam has finally landed in the hands of the West Agartala police. However, his detention has sparked a fresh controversy, with the police claiming a successful arrest, while the leader's camp maintains it was a voluntary surrender following a Supreme Court directive. The legal battle dates back to June 8, 2025, when Shah Jahan Islam allegedly posted objectionable comments against the Chief Minister on social media. These posts triggered significant tension in the Santipara area of the capital. A case was filed at the West Agartala police station by Nagadhiraj Datta, the treasurer of the Pradesh BJP. While Shah Jahan's side filed a counter-complaint, the police subsequently arrested his father and brother. Both are currently out on bail, but Shah Jahan had remained untraceable until Monday. While in hiding, Shah Jahan Islam applied for anticipatory bail in the lower court, which was rejected. He later moved to the High Court, but the matter eventually reached the Supreme Court. The apex court reportedly directed him to surrender before the police by January 2, 2026. According to sources, Shah Jahan informed the police of his location in the Joynagar area on Monday morning, leading to his custody. Speaking to the media, the SDPO of Sadar maintained that the police arrested Shah Jahan based on secret information from Joynagar. গত 8/6/2025 ইংরেজিতে শান্তিপাড়াতে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে এবং সেখানে শাহজাহান ইসলাম নামে একজন ব্যক্তি বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন এবং সাম্প্রতিক কিছু মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ সম্বন্ধে অনেকগুলি কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। এছাড়া আপনারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, কিছু মারপিটের ঘটনাও হয়েছে। তো ফাইনালি তখন আমরা যে কেসটা নেই, কেসের কমপ্লেনেন্ট ছিলেন নাগাধিরাজ দত্ত, ওনার অভিযোগ বলে আমরা কেস নিই। ওই কেসে ওনার ভাই খায়রুল এবং ওনার বাবা উভয়ই অ্যারেস্ট হয়েছিল। তখন থেকেই শাহজাহান পলাতক ছিল এবং দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর গতকালকে আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে খবর জানতে পারি যে জয়পুর এলাকার কোথাও না কোথাও সে আত্মগোপন করে আছে। তো সেই অনুযায়ী তাকে আজকে সকালে অ্যারেস্ট করা হয়, ওখান থেকে তুলে আনা হয় এবং কোর্টে পাঠানো হবে। তার আগে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, জিজ্ঞাসাবাদ করে বিস্তারিত আমরা জেনে নেব ও কোথায় কোথায় আত্মগোপন করেছিল। পাশাপাশি গত 25/8/25-এও আমরা একটি এফআইআর নিয়েছি, কারণ শাহজাহান ইসলাম মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে বেল অ্যাপ্লিকেশন করেছে। সেই বেল অ্যাপ্লিকেশনে উনি যে সিগনেচারটা করেছিলেন সেই সিগনেচারটাও জাল এবং নকল ছিল। এটার উপর আমরা একটা কেস নিয়েছি। তো সম্পূর্ণ ঘটনা আমরা তদন্ত এবং জিজ্ঞাসাবাদ এই কাজগুলি চলছে। কোন কোন ধারায় মামলা নেওয়া হয়েছে? এই তো অ্যাটেম্প টু মার্ডার থেকে শুরু করে এই ধরনের মানে অপ্রীতিকর কথাবার্তা, অসংলগ্ন মন্তব্য করা এবং বিভিন্ন জিনিসগুলির উপর একটা মামলা। কতদিন পরে? অলমোস্ট 6 মাস। এতদিন আপনারা পারলেন না, কোথাও কি পুলিশ ব্যর্থ? এখানে ব্যর্থতার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমরা যে কন্টিনিউয়াস চেষ্টা করেছি সেটার প্রমাণ হচ্ছে আজকে ওকে আমরা অ্যারেস্ট করতে পেরেছি। এটা কি আত্মসমর্পণ? না 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 না, আত্মসমর্পণে তো প্রশ্নই ওঠে না। এতদিন পারলেন না, এটা মানে সে আউট অফ স্টেট ছিল। অনেক কিছু তো আপনারা আউট অফ স্টেটে মানে যেই কেসগুলিতে আমরা ধরে সেই কেসগুলিতে আমরা ওর নেটওয়ার্ক থেকে আরম্ভ করে সবগুলি জিনিসই আমরা বার করে তারপর করতে পারি, কিন্তু ও তো ওর মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে কোনো কিছু ব্যবহার করেনি। না। Shah Jahan Islam was produced before the court on Monday. The police have registered cases under multiple sections of the law. Reported by Amit from Agartala, Chinikhara.
Continuing the crackdown on illegal infiltration, the West Agartala police apprehended a Bangladeshi national from the Krishna Nagar area of the capital on Sunday night. The individual, identified as Babul Mia, was reportedly wandering suspiciously in the locality before being detained by alert officers. According to police sources, residents of Krishna Nagar noticed a stranger moving about the area in a suspicious manner late Sunday evening. Acting on a tip-off, a team from the West Agartala police station rushed the spot and intercepted the individual. Upon questioning, he failed to produce any valid travel documents or identification required for entry into Indian territory. Speaking to the media at the West Agartala police station on Monday, the sub-division police officer of Sadar confirmed the arrest. The arrested man has been identified as Babul Mia, a resident of the Nawabganj area in Bangladesh. একজন বাংলাদেশিকেও অ্যারেস্ট করা হয়েছে, যার বাড়ি নবাবগঞ্জ, বাংলাদেশ। তার নাম হচ্ছে বাবুল মিয়া। কৃষ্ণনগর এলাকা থেকে তাকে আটকানো হয়েছে, আর গতিবিধি এবং সবকিছু মিলিয়ে। তবে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সীমান্তে এত সীমান্তরক্ষী বাহিনী থাকা সত্ত্বেও কি করে বাংলাদেশিরা ত্রিপুরায় কি প্রবেশ করছে, কি করবে এই বিষয়ে? দেখুন, শুধু ত্রিপুরা দিয়ে না, বিভিন্ন জায়গা দিয়ে ওরা ঢুকে। ত্রিপুরা দিয়ে আমি বলবো যে ত্রিপুরা দিয়ে যারা আসছে অধিকাংশ জিজ্ঞাসাবাদ ফলে এগুলি অন্যান্য যেই সীমানাগুলি দেখাচ্ছে, আগরতলার নিকটবর্তী কোনো বর্ডারিং এরিয়া থেকে তো এরকম মানে ঢুকছে বলে আমাদের কাছে কোনো খবর নেই, এবং ওদের জিজ্ঞাসাবাদেও ওরা বলছে না। স্যার, বলছিলাম যেহেতু শাহজাহানের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা লেখা হয়েছে, মানে উস্কানিমূলক আছে, তার মধ্যে কি কোনো দেশদ্রোহিতার কোনো মামলা আছে কি সঙ্গে? আপনারা সেকশনগুলো নিয়ে নিতে পারেন, এটা আপনারা বিশ্লেষণ করলেই ভালো হবে। সেকশন যেহেতু আপনি বলে নিতে হবে। হ্যাঁ, বেসিক্যালি আমরা যেটা নিয়েছি, The police are investigating whether he has any local associates or if he was part of a larger group. He was produced before the local court on Monday. Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. In a major crackdown on the illegal narcotics trade, the Teliamura police conducted a successful raid in the Lembuchara area on Monday, destroying approximately 500 mature cannabis plants. The drive was launched following specific intelligence regarding large-scale cannabis cultivation across 3 separate plots in the remote Lembuchara belt. The raid was led by Ajit Debarma, the second officer in charge of Teliamura police station. To ensure security and efficiency, a large contingent comprising the TSR, CRPF and local police personnel participated in the mission. The teams uprooted and destroyed around 500 fully matured plants. The estimated market value of the destroyed crop is believed to be between ₹1 lakh and ₹2 lakh. Following the destruction of the plantation, second OC Ajit Debarma reaffirmed the department's stance on the drug menace. আমাদের কাছে তেলিয়ামুড়া থানাতে খবর আছে যে একটা তেলিয়ামুড়া থানার আন্ডারে লেম্বুছড়া নামক জায়গাতে গাজার চাষ হইতেছে। এই খবর পাইয়া আমরা থানার স্টাফ, টিএসআর পার্সোনেল, সিআরপি পার্সোনেল আমরা সব মিলে আসি এবং দেখতে পাই 3টা প্লটে গাজার গাছগুলি আছে, প্রায় পুক্ত হয়ে গেছে, পরিপক্ক হয়ে গেছে প্রায়। তো আমরা এগুলি পেয়ে পুরা সমস্ত গাছগুলি কেটে ধ্বংস করেছি, জ্বালিয়ে দিয়েছি। আমাদের তুলনামূলক প্রায় 500-র মতো গাছ হবে, আমরা সমস্ত গাছ কেটে ধ্বংস করে দিয়েছি। বাজার মূল্য কত হয়েছে? বাজার মূল্য একটি গাছের মধ্যে আমরা অনুমান করেছি 2 থেকে 2.5 কেজি হবে একটা গাছে। তাহলে 500 গাছ হলে 500 × 2.5, তো প্রায় 1-2 লাখ তো হবে। The police are now investigating whether the proceeds from this illegal cultivation were being used to fund other criminal activities. Reported by Hiranmoy from Teliamura, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora.
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, সিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. In a historic move to transform Tripura into a premier destination on the national tourism map, Chief Minister Dr. Manik Saha on Monday laid the foundation stone for several ambitious projects at Sachindranagar. These initiatives, spearheaded by the State Tourism Department, a sensation prevailed in the Kali Tila area under Srinagar police station after the charred body of an unidentified woman was recovered from a rubber plantation on Monday morning. Preliminary police investigation suggests the victim was assaulted elsewhere and her body was later transported In a shocking incident on Saturday night, a woman identified as Dipali Devarma was critically injured after being struck by a bullet at her residence in the Kumulang area under the jurisdiction of Radhapur police station. Victim's brother, Sarendra Devarma, arrested by the police under confession of accidental shooting. In a significant move to bolster local commerce and rural infrastructure, Minister Radhalal Nath on Monday inaugurated a series of modern market facilities in the Santir Bazar subdivision. The projects, executed by the Rural Development and Agriculture departments, aim to provide better trading platforms for local vendors and farmers. After remaining in hiding for nearly 7 months, Youth Congress leader Shah Jahan Islam has finally landed in the hands of the West Agartala police. However, his detention has sparked a fresh controversy, with the police claiming a successful arrest, while the leader's camp maintains
It was a voluntary surrender following a Supreme Court directive. Continuing the crackdown on illegal infiltration, the West Agartala police apprehended a Bangladeshi national from the Krishna Nagar area of the capital on Sunday night. The individual, identified as Babul Mia, was reportedly wandering suspiciously in the locality before being detained by alert officers. In a major crackdown on the illegal narcotics trade, the Teliamura police conducted a successful raid in the Lembuchara area on Monday, destroying approximately 500 mature cannabis plants. Bringing to you the news of the day. The 19th edition of the Socio-Cultural Festival, organized by the Halam Socio-Cultural Organization, kicked off with great enthusiasm at Sipmukhchara in Dholai district. The event, which served as a vital platform for the Halam community to showcase their rich heritage, was attended by Minister Animesh Debarma and community members from across the Northeast. One of the key highlights of this year's festival is its interstate reach. While hosted in Tripura, the event saw a large contingent of the Halam community from Assam joining the festivities. Traditionally, the location of this festival rotates annually between different states, emphasizing the unity and cultural bond of the Halam people living across state borders. The festival was officially inaugurated by Minister Animesh Debarma, who attended as the chief guest. Upon his arrival, he was given a traditional welcome by the community elders and youth in their ethnic attire. Addressing the media and the gathering, Minister Debarma lauded the Halam Socio-Cultural Organization for the constancy in organizing the event for nearly 2 decades. Festivals like these are the heartbeat of our indigenous communities. They are essential for preserving the unique culture fabric, language and traditional identity of the Halam community in this fast-changing world, the minister remarked. Halam Socio-Cultural Organization ni Socio-Cultural Festival Simbukchara Dholai Jela ni Simbukchara o Puthumlai dongo oro Assam ni chini Halam Takugrog Phaijak Tripura ni botongo total Northeast Halam ro kaisa Socio-Cultural Organization khlaika tini bai 19 bar mo 19 tomo Socio-Cultural Festival lungi dongo phainai bisiobo 20th Halam Festival borok khlainai. I am so pleased that oro phai khanaka je Tripura o kaisa bisiongo next year o Assam ongo ai klai borok somosto Halam rogni je culture mosamani musubmani kan borok tak borok samung rok oro display khlaijago जों जे जागा बसाइ दङ oro nukhna oro gairing nok tangja kaise so beautiful it is dresses rok display ngo dancer rok dance khlayo charai rok rosap mung kabangma cultural dance oro perform khlaijo এবং socio cultural organization जों bai tini tongo agini kasam MDC Badarbum Halam Tongo Joyanta Halam Assam ni Phaijak for Northeast Halam Socio-Cultural Organization ni President এবং kabangma Halam Youth Organization ni leader rok khubso Halam bini bishesh bhumika tomo coordination khlaitani Tripura ni juda juda officials rok tei naimathang nainei rok police ni borok rok administration borok phaijak এবং absek naithotok ang borno saka je drugs no sengma khibinai halam no jodi protect khaina angke lekha pora bai protect ma khlaine এবং business ma khlaine অর্থনীতিও ইয়াক মা বারক নাই যে দফানি বিজনেস করে লেখাপড়া করে চাকরি খাইগলাক সাইন্টিস্ট রংলাক ইঞ্জিনিয়ার রংলাক সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রংলাক পলিটিক্স অফ হাইগলাক আ দফা কথাং তঙ্গিব কথিং থানে সো সংখ্যা বাইয়ে
samung baise resab mani bisingtei khela thungmani bisingtei halam bahike protected tongnai okok rogno singtini oro kasar khaise sat deborma tripurari ang je boni do phani je nini thani ani ব্যক্তিগতভাবে ang nugmani halam bai deborman letam phallaina to makabang pheri aise boro bu gairing tango sungo gairing tango ano mo sakamo halamni risha deborman risha bo haino শুধু কালার আলাদা আলাদা আঙ্গ হয়েছে जों तिप्रासारक আসলে খুব কালারফুল নরক নুগনাই চিনি বরি রক গাহাম ক্লাই যখন মেকআপ ক্লাইও বুইনি দফানি বরি রং স্লাই কিন্তু মেকআপ রং এবং হালাম রগ্ন নাইদি রিয়াং রগ্ন নাইদি দেববর্মা রং নাইদি পাগরি রক সরলাইমা রক খুম্বুবার রুই যে মট বাহিকাই রক বরি রক মোসামা রক जों तिप्रासारक বেলাই কালারফুল হয়েছে সো হালাম ইজ অলসো তিপ্রাসা দেববর্মা ইজ অলসো তিপ্রাসা जों तिप्रासारक जतनो कालारफुल अमननो जों बुइनि दफानो मा फुनुगनो गोबां फेरि आइছে কিন্তু फेदे फेरनि जुरखाय सोंखाय तो आव किसा फेरो बरो आं कसम मानो नों गिजम होनना आं सामुं मानो नों जाथाय होनना हायिंगो किसा मिसा फेरो आइছে आबोबा आम्बासानि बरक बाय सदर बरक फेरो सदर बरक बाय उनकुदिन बरक किसा फेरो आइছে So halam by halam bo feru. Asam ni fainai halam ro kok borok manje. Tripura ni halam ro kok borok mano. Ang borong buma khang nukai no kok borok samani. Amra to asamer dada isake. Ar oroni halam rong sakai borokai sao hai. Ang kok borok by sadi sar ni sablai. Ang aro thangai tam kok sane kok borok by sadi. Oro kok borok by boma sao. English by boma sao. Bangla by boma sao. तिप्रासा माने जतनो जों कायसा कक बाय चलियो जेनि तो 19 ट्राइब जों डिफरेंट कक लामतेनो जों थामसाम Minister Debarma was joined by several community leaders and social activists who emphasized the need for documented research into Halam history and folklore. Reported by Biplov from Khoi, Chinikhora. During a meeting on Monday in Dalapatipara, 29 voters from 10 families resigned from their previous party to join the IPFT. The newcomers were officially welcomed into the fold with the presentations of party flags. During the meeting present were Central AGS Prem Sadan Tripura, IPFT President Charan Basi Tripura, YIBFT member Karanjoy Tripura, IWFT President Subilota Tripura and others. Reported by Biplov from Khoi, Chinikhora. In a continued effort to strengthen ties with the grassroots and address local concerns, Minister Animes Debarma visited the Shikari Bari village under the 26th Ashrambari Assembly constituency on Monday. During the visit, the minister engaged in a detailed interaction with the residents to assess the developmental needs of the village. A public gathering was organized at the heart of the village where Minister Debarma sat with the locals to hear the grievances firsthand. Residents raised several issues, primarily focusing on as a gesture of support during the winter season and to promote local craftsmanship. Minister Debarma distributed essential items to the villagers, blankets provided to elderly residents to help them cope with the dropping temperatures, and yarns distributed to women weavers to support and encourage the traditional handloom sector, which is a vital part of the local tribal economy. जों कायसा कुटुम लायमानि पान्दा खायखा पान्दानि बिसिंखै अरो 80 जन बयस्क बरक रत्न रि कुटुम बागजाखा এবং 350 জন बरैनो खतों बागमानिबो प्रोग्राम खा जोनालनि बिसिंखै बे अरो ब्लैंकेट रबो दङ सिम्बलिकली जों 10-15 जन बरकनो बाग राखा अरोनि चेयारमैन रक दङ जिनि सोशल एक्टिविस्ट रक दङ बरक बाग नाय मूल जिनि तिनिनि उद्देश्य संख्या शिकारी बारिनी आमचाइनी बरक बाय कगलाम सालाइतै এবং অরি কুতুং রব বাগলাইতে আছে আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টনি ভূমিকা দং নরনুখার ফরেস্টনি লোয়াজিমা বইনো মঞ্চ রগুখা এবং উকলগ ব্যানার নুখা রেঞ্জার রক দং বিট অফিসার ফরেস্ট গার্ড এসডিএফও খুয়াই
সাব ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার সুস্মিতা বড় তঙ্গ জোনাল চেয়ারম্যান তঙ্গ চিনি পরম গোনাं এক্সিকিউটিভ মেম্বার অনন্ত বাবু তঙ্গ ওয়াম চাইনি প্রস্মিত দেববর্মা চিনি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট বাবু তঙ্গ বেলাই নাইথক কাইসা প্রোগ্রাম খা এবং আহিক্লাইनो जों सारा आसारामबारियाव কোনো না কোনো সময় जों बनबाजाराव थाङो आसारामबारि थाङो नमनजय थाङो तुलासिकक थाङो बरक बाय कानेक्ट दंनानै बरकनि अनेक कक खोनाव हयसे फाइकै बरक बियाल तामा बरक सिउ एप्लिकेशन रक मान खायसे आरो सिजाक नु बरक ताम दाब क दाबि रंबो लाङै थाङो लाङै आगरतला थां मन्त्रि अफिसाव आचुगि सेक्रेटारि बे आचुगनाय चिफ इन्जिनियार बे आचुगनाय নোট নাই আনি দপ্তর নিয়ে আগে কাইসা দপ্তরনি মন্ত্রী চিঠি সিও হাইক্লাইন হাইক্লাইনও পাবলিক সার্ভিস মা খাইনা সো আগরতলা আসুগি সিমিঙ্গি আগরতলা ফাতারবো ককই ফাইনা না দালাই বেলা The minister was accompanied by Ananta Debarma, executive member of TTAADC, Susmita Das, sub-divisional forest officer, Prasmit Debarma, social activists and others. Reported by Biplav from Khoi, Chinikhora. A pleasant Sunday evening turned into a disaster at the popular Dumbur Reservoir after a boat carrying multiple passengers capsized near the Narikal Kunja area, while several passengers, including children, were rescued with injuries. An 18-year-old youth has gone missing, triggering a massive search operation by the NDRF and local authorities. The accident occurred on Sunday evening, January 4, 2026, when a boat ferrying tourists and locals reportedly experienced a technical failure. According to eyewitnesses, the vessel lost balance and began taking on water repeatedly before sinking. Nearby boat operators and local fishermen rushed to the spot immediately. Their swift action prevented a larger catastrophe as they managed to pull several passengers, including terrified children and women, from the water. The rescued individuals were taken to the Gondal Tisa Sub-Divisional Hospital for treatment of minor injuries and shock. Pure Report, Chinikhora. Tension flared at the OBC Welfare Department in Gorkhabosti on Monday as a group of students from the OBC community staged a protest and carried out the director of the OBC Welfare, Nirmal Adhikari, in his office. The students are protesting against the persistent delay in the disbursement of scholarships for the academic years 2023-2024 and 2024 to 2025. The protesting students allege that they have been deprived of their rightful scholarship funds for several months. Many express that the delay is severely impacting their education as colleges are putting immense pressure on them to clear tuition fees. আমরা তো এবার ওবিসি ওয়েলফেয়ারের টাকাটা পাইনি, সেকেন্ড ইয়ারের টাকা, যার কারণে আমরা এখানে প্রোটেস্ট করে আজকে সবাই একত্রিত হয়েছে। কারণ প্রত্যেকবারে একজন করে একজন দুজন করে আওয়াজ করে তারা তার্কিকভাবে কোনো কথাই ওয়েলফেয়ার থেকে আমাদের দপ্তর থেকে জানানো হয় না যে কি আমরা অ্যাকচুয়ালি কবে টাকাটা আমাদের দেওয়া হবে, যার কারণে আমরা আজকে সবাই একত্রিত হয়েছি। আর কারণ এখানে আসার পরে আমরা যতবারই আই প্রত্যেকবারই একই কথা কয় যে ফান্ডে টাকা নাই, সবার প্রথম কথা ফান্ডে টাকা নাই। অন্য কেউ আইলে কইতাছে যে টাকা ফান্ডে তো নাই, আবার কইতাছে যে কিছুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। আমি গত ডিসেম্বরের 29 তারিখে স্যারের সঙ্গে কথা বলছি, স্যার কইতাছে যে অলরেডি 16,000 স্টুডেন্টের মধ্যে 11,000 স্টুডেন্টের পেমেন্ট হয়ে গেছে, আর 5,000 স্টুডেন্টের বাকি আছে। এটা যে সপ্তাহ আমি আইছি ওই সপ্তাহে কইছে যে 2-3 দিনের মধ্যে পেমেন্ট হয়ে যাবে, আর বাদ বাকি যা থাকবে জানুয়ারিতে কমপ্লিট হয়ে যাবে। আর আমাদের একটা গ্রুপ আছে যেটার মধ্যে 400 লোকের মধ্যে এখন অব্দি একজনও টাকা পাইনি। তাহলে 11,000 যে স্টুডেন্টকে টাকা দেওয়া হয়েছে কেউ তো একজনও পাইনি টাকা। এখন আমার একটাই আবেদন চাই যে আমরা টাকাটা অ্যাকচুয়ালি কবে দেওয়া হবে, আজকে আমাদের একটা পারফেক্ট ডেট দেন,
ঠিক আছে, যেদিন আমরা দিব ওই দিন পরে আসবো। আর যদি ওই দিন অনুযায়ী আমরা টাকা না দেয় তাহলে আমরা বড়সড় আন্দোলনে মানে আজকেই আমরা যা করব মানে আজকেই করব, কারণ আমরা আর সম্ভব না। প্রত্যেকটা দিন এখানে আইনি আমি 4 দিন আছি, প্রত্যেকটা দিন এভাবে হয়রানি হতো, এখানে আইলেই হয়রানি, মানে আজকে কালকে পরশু এভাবে গাড়ি ভাড়া, সময় নষ্ট, সবকিছু আমরা প্রত্যেকদিন, শুধু আমি একা না, এখানে অনেকে প্রত্যেক দিন এভাবে আইতাছে, হয়রানি হইতাছে, কিন্তু তারা এক্সাক্ট কোনো ডেট দিতেছে না। বিহেভিয়ার মানে ওই একই কথা যে আমরা তো উপরে ডিপার্টমেন্টের উপরে ডিপেন্ড, গভর্নমেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে আছি, আমরা তারা টাকা না দিলে, ফান্ডে টাকা না থাকলে আমরা কেমনে দিব? আবার ফোন করলে যে ফোন রিসিভ করে ওয়েলফেয়ারে যে নাম্বার দেওয়া আছে, ফোন রিসিভ করলে কয় যে সার্ভার ইস্যু। আমি ওই দিন আইলাম করবো যে 11,000 পেমেন্ট হয়েছে, ওই দিনের সঙ্গে সঙ্গে আরেক যে স্টুডেন্ট ফোন করছে, ওয়েলফেয়ারে যে নাম্বার দেওয়া আছে ওই নাম্বারে ফোন করছে, ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে তারা কি করছে যে সার্ভার ইস্যু আছে, টাকা এখনো পেমেন্ট হয়েছে না। তাহলে এখান থেকে কিভাবে করছে আমাদের যে 11,000 স্টুডেন্টের পেমেন্ট হয়েছে? আমরা যে 24-এর যে স্কলারশিপ পাওয়ার কথাটা, এটা আজকে আমরা প্রায় 5 মাস ধরে আমরা পাইতেছি না। তো এটার লেগা আমরা মানে পড়াশোনার দিক থেকে অনেক প্রবলেম হইতেছে, অনেক সমস্যা হইতেছে। তো আমরা তো মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে বিলং করি, তো আমরা সব যে পড়ার যে কোর্সের ফিটা আমরা এটা দিতে অনেকই কষ্ট হয়। তো ইভেন আমরা এখনো কলেজের ফিটা দিতে পারছি না, কলেজ থেকে আমার প্রেশার আউট হইতেছে যে কিন্তু আমরা মানে কলেজ টাকাটা দিই, তারপরে আমরা এই টাকাটার লেগে আমরা পড়াশোনার দিকে অনেক প্রেশার আউট হইতেছে, আমরা মেন্টালি অনেক প্রেশার করতেছে। তো আমার বাড়ি হচ্ছে বিলোনিয়াতে, সাউথ থেকে আইতেছি, তো এত দূরের থেকে এখানে আগরতলা মানে গোর্খাবস্থায় এসে ডেলি ডেলি আপ ডাউন করা সম্ভব না। আর ইভেন আমরা আইলে এখানে তারা অফিস স্টাফ তারা কিতা কইতাছে টেকনিক্যাল ইস্যু, এরপরে কইতাছে কিতা যে টাকাটা ফান্ড নাই, এটা নাই, সেটা নাই। তো এমন হলে তো আমরা পড়াশোনা দিয়ে করতে পারতাম না। তো আমরা তো লাইফটা তো আমরা দেখতে, আমরা পড়াশোনা মিডল ক্লাস থেকে বিলং করতেছি, তো আমরা তো একটা মাত্র আমরা উৎসবিতা যে এমন একটা স্কলারশিপ পাবো, এটা দিয়ে আমরা পড়াশোনা এটা চালাবো, তেমন তো হইতেছে না। আমরা তো প্রায় 5-6 মাস আমরা এমন হইতেছে, আমরা টাকাটা পাওয়ার জন্য কত অগাস্টে গেল পুরা মানে 2025-টাই গেল, আমরা এখন টাকাটা পাইছি না। তো সবকিছু হইতে আছে দেশের মধ্যে, সবকিছু চলতেছে, বাট আমরা তো স্কলারশিপ যে আশাটা লইয়া পড়াশোনার লাইনে ঢুকছি, এটা তো আমরা পাইতেছি না। আমরা তো মানে গভর্নমেন্টের পিতা সব থেকে বেশি প্রায়োরিটি দিতে আছে স্টুডেন্টের উপর, কিন্তু আমরা নেক্সট জেনারেশন আমরা দেশের তো এটার লাগে আমরা তো ঠিক করে পড়াশোনা যে করবো, এটার লাগে তো আমরা কিন্তু সাপোর্টটা দরকার গভর্নমেন্ট থেকে। তো গভর্নমেন্ট তো কইতাছে যে স্টুডেন্ট আমরা এমন ভাবে করতে হবে, বাট আমরা তো সেই সুবিধা পাইতেছি না। আমরা ইভেন ওয়েলফেয়ার আইলে তারা এটা সেটা এমন করতেছে, ডেটের উপর ডেট দিতেছে, আমরা কোনো এড্রেস একটা ডেট দিতেছে না তারা। Reported by Amit from Agadla, Chinikhora. A massive protest erupted at the Shiksha Bhavan in Agartala on Monday as frustrated job aspirants of the SCGT 2022 demanded the immediate publication of their results. Despite nearly 4 years passing since the examination was conducted, the results remain in limbo, leaving thousands of qualified youths in a state of financial and mental distress. The aspirants gathered in large numbers, raising slogans against the persistent delays by the Teachers Recruitment Board Tripura. The protesters highlighted that while several other recruitment processes have moved forward, the STGT 2022 batch has been systematically ignored. Listen what the candidates have said. 2022 STGT সবাই যে এসেছি আজকে এই ঠান্ডার মধ্যে আমাদের আসতে হচ্ছে দিনের পর দিন। 2022 থেকে এখন অবধি আমরা শুধু আসছি, আমরা তো কোনো প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি না। আমাদের দুষ্টা কোথায়? বিএড করে আমাদের পরীক্ষা দিতে হবে যোগ্যতা অনুসারে, সেই যোগ্যতা আমাদের সবার আছে, তাহলে কেন আমাদেরকে ঝুলিয়ে রাখবে? ওরা রেজাল্টও পাই, আমরা রেজাল্টটা পাওয়া তো আমরা অধিকার, সেটা আমরা রেজাল্টটা পাবো, তাহলে রেজাল্টটা কেন দিচ্ছে না? 2022 থেকে 26 পর্যন্ত যদি একটা পরীক্ষার প্রসেসিংই শেষ না হয় তাহলে আমাদের পরীক্ষাটা দিয়ে কী লাভ? তারপরে সেম পরীক্ষা আবার নিচ্ছে এসটিজিটি, দ্বিতীয়বার আমরা আবার দেব, মানে আমরা একবার কষ্ট করে পরীক্ষা দিয়েছি, পাস করেছি, আমরা সেম পরীক্ষা আবার কেন দেব? এটা কি 5-6 এর পরীক্ষা যে আমাদের পরিশ্রম করতে হয় না? যে অল্প সিলেবাস, আমাদের এত পরিশ্রম করে পড়ে তারপরে সেম পরীক্ষা আমরা দ্বিতীয়বার কেন দেব? আমাদেরকে বলে দেওয়া হয় খুব সহজভাবে যে তোমরা পড়ো, আবার তো পরীক্ষা হচ্ছে, কেন দেব আমরা সেম পরীক্ষা বারবার? পাস ফেল কিছুই জানি না। আমাদের অধিকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি অনুরোধ করছি আমাদের এসটিজিটি সবাইকে জন্য অতি সত্বর নিয়োগ করা হয়। আজকে আপনারা কোথায় এসেছেন? আজকে আপনারা কোথায় এসেছেন? আমরা টিআরবিটিতে এসেছি রেজাল্টের জন্য। কার সাথে দেখা করবেন? ডাইরেক্টরের কাছে। Reported by Amit from Agadla, Chinikhora.
In a proud moment for the state, a contingent of 62 talented students and youth representatives from Tripura has been selected to participate in the National Youth Festival 2026 in New Delhi. The event, themed around Viksit Bharat Youth Leaders, will be held at the prestigious Bharat Mandapam from January 9 to January 12 to commemorate the birth anniversary of Swami Vivekananda. On Monday, the Department of Youth Affairs and Sports organized a formal send-off and felicitation ceremony at the Ojanta Palace premises for the selected participants. The event was graced by the Minister of Youth Affairs and Sports, Tinku Roy, along with the Department Secretary Pradeep Kumar Chakravarti, Director L. Darlong, and other high-ranking officials. প্রোগ্রামটার নাম ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ। গত বছর যারা এই প্রোগ্রামটাকে দেখেছে সেখানে ভারত মণ্ডপ যেখানে প্রধানমন্ত্রীজি উপস্থিত ছিলেন, এর আগেও অনেক বছর, এবার ছাড়াও অর্থাৎ এই 2 বছর ছাড়াও এর আগে অনেক বছর এই যুব উৎসব হয়ে আসছে, কিন্তু এই 2 বছর ধরে যুব উৎসবের ধরনটা বদলে গেছে। একটা সময় যুব যাদেরকে বলা হতো এই বয়সটা ছিল 18 থেকে 40 বছর অবধি যুব বলা হতো, এখন বলছে না 15 বছর থেকেই আমরা তাদেরকে যুব ধরছি, অর্থাৎ এখন যারা যাচ্ছে 15 বছর থেকেই যাবে। এবং এখানে বলা হয়েছে বিকশিত ভারত, অর্থাৎ 100 বছর যখন আমাদের স্বাধীনতা পূর্ণ হবে, অর্থাৎ 2047 সাল, এই 2047 সালে আমরা বিকশিত ভারত দেখতে চাই। ভারতকে আমরা যারা বাংলায় পড়াশোনা করেছি আমরা সকলেই জানি, কবি অতুল প্রসাদ সেন একটা কবিতা লিখেছিলেন, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। এটা অনেক আগেই লিখেছেন যে ওনার যে কল্পনা, ওনার যে ভাবনা, এটা সার্থক রূপ 2047 সালে প্রধানমন্ত্রী দেখতে চান যে আমরা বিকশিত ভারত বানাতে চাই। এই জন্য প্রধানমন্ত্রী এই প্রথমবার, এই যে আমি কথাটা বললাম যে এই 2 বছর আলাদা হয়েছে, যেটা প্রথম হয়েছিল যে কোনো প্রধানমন্ত্রী সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি যুবদের সঙ্গে থেকেছে, অর্থাৎ ওই 15 থেকে 30 বছরের ইউথ যারা সেখানে গিয়েছে তাদের সঙ্গে থেকেছে, তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন পরামর্শ তিনি নিয়েছেন। তিনি বলছেন যে বিকশিত ভারত যেটা নির্মাণ হবে, সেই বিকশিত ভারতের হয়তো প্রধানমন্ত্রী বা আমরা এই মঞ্চে যারা আছি আমরা সেদিন হয়তো থাকবো না, বা থাকলেও সেই দায়িত্ব দেওয়ার মতো পরিস্থিতিতে আমরা থাকবো না। এখন 2026 সাল, তো 2047 সাল, অর্থাৎ প্রায় 20 বছর। তো আমার 50, আমার 70 বছর বয়স হবে, আমাদের সচিবের বয়স তখন 90 বছর হয়ে যাবে। অর্থাৎ আমরা মঞ্চে যারা আছি কেউ সেদিন বিকশিত ভারত নির্মাণ যে হবে, সেই বিকশিত ভারতের নেতৃত্ব দেওয়া বা সেদিন প্রতিনিধিত্ব করার মতো আমাদের কেউ সময় বা সুযোগ থাকবে না। কারা সেদিন নেতৃত্ব দেবে? আর সামনে যে টিমটা আজ যারা যাচ্ছে ভারত মণ্ডপে দিল্লিতে, তারা সেদিন এই বিকশিত ভারতের নেতৃত্ব দেবে। তাই তোমাদের ভাবনায়, তোমাদের চিন্তায়, তোমাদের কল্পনায় কোন ভারত তোমরা দেখতে চাইছো, সেই ভারত তিনি বানাতে চান এবং সেই ভারতের পরামর্শ তোমাদের কাছ থেকে নিতে চান। এর জন্য ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ, অর্থাৎ তোমাদের পরামর্শ তিনি নিতে চান, নিয়ে সেই ভারত তৈরি করতে চান। আজ আমরা ভারত গুটি গুটি পায়ে এগোচ্ছি। আমরা ত্রিপুরার যারা যুবরা আছে আমরাও তো দেখছি আমাদের ত্রিপুরার যে বদলাচ্ছে, যারা উত্তর ত্রিপুরার থেকে এসছে বা যারা সাবরুম থেকে এসছে, বদলানোটা আপনার নজরে আসছে। আজ যখন আমি ধর্মনগর থেকে আসি 7 ঘন্টার রাস্তাটা আজ 2 ঘন্টায় চলে আসে, 2.5 ঘন্টায় চলে আসে। Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. In response to the intensifying cold wave sweeping across the state, Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha has officially announced the closure of all schools for 5 days. The decision aims to ensure the health and safety of students as temperatures continue to dip sharply. The Chief Minister stated that all schools, including government-aided and privately managed institutions, will remain closed from January 6 to January 10, 2026. Taking to social media and speaking to the press, Dr. Saha explained that the decision was based on scientific reports from the Meteorological Department. This order follows a similar move by the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, which had previously closed schools in jurisdiction until January 13. Regarding the closure of colleges and higher education institutions, the state government has not yet issued a mandatory holiday order. স্কুলের বিষয়ে তো আমি আগেও বলেছি না, যে অবস্থা বুঝে এবং আবহাওয়া দপ্তরের সাথে কথা বলে তারপর করব। তো ওনাদের সাথে কথা বললাম, আমরা নিজেরাও বুঝতে পারছি এখন কালকে তো 8 ডিগ্রির মতো এসছে, আরও কমতেও পারে। তো সেই কারণে আমরা আপাতত 5 দিনের স্কুলগুলোকে বন্ধ রেখেছি। এটা গভর্নমেন্ট প্রাইভেট সবকটাই বন্ধ থাকবে।
এবং অবস্থা বুঝে সেটাকে আমরা আরও বাড়াতেও পারি আগামী দিনে। আমি এটাই বলবো যে স্কুল বন্ধ হলে চলবে না, যেন ঘরের ভিতর থেকে পড়াশোনাটা অন্তত চালিয়ে যায়, সেই আবেদন আমি সমস্ত গার্জিয়ান এবং স্টুডেন্টদেরকে বলবো। আপাতত তো স্কুলগুলোকে বলেছি, কলেজগুলো সম্পর্কে এখনও ডিসিশন হয়নি। Pure Report, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthok matringbo phayo. Abuni bajingno chini sonrokomol juiles ni bkhaktei tipra hasini joto rukurongno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habyak pharo. Tongmo tiring hambai. Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthok matringbo phayo. Abuni bajingno chini sonrokomol juiles ni bkhaktei tipra hasini joto rukurongno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habyak pharo. Tongmo tiring hambai. Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthok matringbo phayo. Abuni bajingno chini sonrokomol juiles ni bkhaktei tipra hasini joto rukurongno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habyak pharo. Tongmo tiring hambai. Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হিরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthok matringbo phayo. Abuni bajingno chini sonrokomol juiles ni bkhaktei tipra hasini joto rukurongno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habyak pharo. Tongmo tiring hambai. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura.
The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner, and all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and student-centric learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। সাবনি নং আগরতলা, সাবনা নং বিশ্রামগঞ্জ, সাবনি নং কাঞ্চনপুর, ও পাটি মুনো दैनो दंफ्लाजा हास्टेनि थोंख्रों दंखर फियाबा रांमनि सराव रोजाकनाय फोरोंमुं कक सानाय हलं जेराव खगनाय हास्टेनि हापं खाथाय जयवे नाय दं दिनरो चिलिखरा। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Kolomka ang Sunita Morashik, Nuruksoto Lam Shugosini Tabushok Sorani Kogborok Tomawo. Pulano Fadi Naleano Tini Koktoma Bokragrok. Kokti Chalsando Zarawati R04C1516 Marini Kunsutrak Malkombai. Perazabiti Koroksa Sakara Mungmonindro Devnat.
Patimung Yagula Malkung Yakari Kari Thanga Truck Malkung driver Rahul Shaha Patimung Monobazar Thanani College Ramjayo Tokarar 5th Legrangni corruption of Paithoga arrest on Cup of Vidro Corni Bobainesha Utpal Chaudhary Haryana Housing in Bona arrest Kaito Bukha Crime Branch team. Official Dipura Birkhong by Hasteo by Shobaika Alice Ruprani Mankate, Latane 1st January in Horror, Bangalore Hasteo by accident on with Himani, Korbu Amsani Alice Rupra. Montri Rotonal Nandi Manja Mungo Kokishalo Mohanpur Municipal Council Mitsuba Subai, Tripura Art Society Shakar Mungo Art Climungo Ellen Grang Nisanite, Talented Tredoya for Saka Shokade Boramblai. Shamona BJP Mondal President Biplab Jakmani Kamio 12 family 36 voter Shonka Debra Mothani Bana. Bodoni Banaya for a Borno Lamza Shogin Harka YTMA President Virendra Triprate Mayapati Chakma. Tolai Hangkor Messini Chaudhary Saran Singh Women's Football Tournament Kaplai Angka Kumati Hangkor. Tolai Hangkor no Kaini Gold Ruway Tournament Kaplai Angka Kumati Hangkor. Tabukok Thomas Shukroboy. Kokti Chalsan Zarawati R04C1516 Marini Kungsatrak Malkongbai. Ferezagoi Tika Koroksa Sakara Mung Monindro Devnat. Patimuni Yagula Malkung Yakari Kari Thanga Trak Malkung driver Rahul Shaha. Patimung Monobazar Thanani College Ramjayo. Haino Hai Kokti Chalsan Zarawa Manikane Rekane Kungsatrak Malkongbai Ferezagoi Twinani Nanka. Bisisni Siba Omoni Koroksa Sakara. Patimuni Yaglo Lobilogana Asakarano. Kolasra Shakam Nogot Langi Tangfano, Matangu Narok Malia Bonot Shakna Nirok. একটু একটা অ্যাক্সিডেন্ট একটা পেশেন্ট এখানে এসেছে কি হয়েছিল আজকে সোয়া 5টার দিকে কলাচড়া হসপিটালে একটা পেশেন্টকে নিয়ে এসেছে যা শোনা গেছে যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তো পেশেন্টের নাম হলো মনীন্দ্র দেবনাথ তো ওনাকে যখন নিয়ে এসেছে ওনাকে দেখা গেল যে উনি কোনো সাইন অফ লাইফ ছিল না ওনার তো আমরা তো আর দেখেছি এখন বাকি পুলিশকে জানিয়েছি পুলিশ আসবেন দেখবে দেখে ডিসাইড করবে ফর ইনভেস্টিগেশন আমরাও পোস্টমর্টমের জন্য বলবো বাকি দেখা যাক কি আসে Patimuni Yaglo Malkung Yakari Kari Thanga Trak Malkung driver Rahul Shaha Malkung Nokfangni Mung Ongkha Raju Shaha Bureau Report Chini Khorang Tokarar 5th Legrangni corruption of Paithoga arrest on Cup of Vidro Corni Bobainesha Utpal Chaudhary Haryana Housing in Bona arrest Kaito Bukha Crime Branch team. Paithoga arrest on Cup of Vidro Corni Bobainesha Utpal Chaudhary Haryana Housing in Bona arrest Kaito Bukha Crime Branch team. Arrest Claimani Yaglo Kokti Shalo Hostel to Bufaika Bono Crime Branch in Atong Rock Binishako Midday Meal Supply Klaidan Bagai Contract Runani Mungoi. Tokarar 5th Legrang Kashekar and Claimani Kasazak Okshul Samung Avanishlo Shokambo Laitan 26 August Salmariwo Patimuna Dino, Rani Bazar, Brida Nogorni Utpal Chaudhary Nogo, Teshuna Morani, Bini Bakra Aradon, Boydoni Nogo Red Claimani Edi, Fiaba Ashok Shal Kharzak Tomani Utpal Chaudhary. Paithago Hizakokmani Bising Haryana arrest Klaika Bono Crime Branch in Adong Rock, arrest Claimani Yagolo Oktishalo, Hastro to Pega Bono Crime Branch in Adong Rock. কত টাকা নাম কি ওনার স্যার উৎপল চৌধুরী
Midemil supply climate shamungo shimia bini mungoi de kabangma dal bidal be rambo rang pusha kesha climate tongo kokshu samung fiaba bini shakawo tishaza kokshu samung no court buskango probe de climate crime branch abusarano kokshanai Bureau report Juni Khorang Koktisal Dibura Birkhung by Hasteo Fai Shokai Alice Prani Mankothe, Laitane Fazanawar in Horror, Bangalore Hasteo bike accident on with Humani, Korbuk Amsani Alice Tripra. Bishikatal ni Horror Bangalore ni Habal Amsio bike accident on with Humani, Korbuk Podishore Amsini Korosati Brasha, Pinimok Alice Tripra, 2026 Bishini Puila Shalnuges in Shakanglo, Bishikatal ni Isogo Bangalore ni Habal Amsio bike accident on with Hika Alice Tripra, Pini Umot Bishini Tham. Bike accident on with Twini Alice Tripra ni Korosability to Sabutongo, Alice Tripra Bangalore ni Kaisha Hotel, housekeeping Shamok Lai Dongani, 31st January ni Horror Bishikatal ni. Dong Thongmawo bike bike Berenani on Kormari Alice Tripra. Beremani Yagula Izung 3:30 AM Tamani Surawo Saizung Saizunu Shak by Tony bike bike Harbadi Mungok Laika Elias. Padimuni Yagulo Ramaya Memorial Hospital at Langsa Kapono. Fiaba 4 January Shalmarini Horoso Habini Langma. Bini Mankotino Nogor Hornani Bagu Shaktari Shakang Faika. Tripura People Foundation in Director Dinesh Deborma. Volunteer Shalim Rangkolde Bishop Deborma. Koktisal Dibora Birkhung by Hasteo Fai Shokai Alice Tripra ni Mankothe. Kha kham mane kha dukhna mane ko jeng joto joten chak to mumbai no lai thanayo 31 no accident ngai tarigon 1st January 2026 ni chini khoraksa takhuk Alice Tripra father Hasteo samkhane thangai nor joton no khana chini borom ganan chini Bengal Tripra founder bini social media bisina nukhna Orang cai tolak ya, but langsung tiga. Ya bindara pembuat tonggo. Jeng kita misalnya jotono, listi peran bagai jeng jotono cai tolak ya, kunu kami ya happy no. Jeng zaman sak, ini nu kunu jeng listi peran bayar no. Bahagia, ini puri barno jeng. Bahagia bersatu dengan apa jeng cai tolak no, tahu jotono cai tolak baik. Jini orang John tonggo ya zagawa. Ini jeng jotono cai tolak baik no. Ini cuma jaga orang ni biar sudah jaga agar tahu, ini bangsa Cina risik kena faga. Jeng kabel itu kau, jeng jodoh ni cai tu mai berkeri borok ba, harap thangma ni, dia ba exchange tiga, apa kepala kami dah na ba salah ni kau, tu salah dengli ya. Isu nama mana salah listi perlangma jadi tak mana kaham thong, ang te kabai hambai nama sungguh, especially jadi Bengal Tripra ni founder orang, te Bengal Tripra team orang. Arte hamban namu sungguh, jadi jarak cubai tongai jadi Tripura hastini jodoh bukurok no. Tapi ni poribar bahai tanggai, jadi ML Hindi, EM Hindi, ini jarak ex candidate Hindi, jadi ni chairman taburong chairman tong bobelai sakter kah, kubina sana hese. Abagai sebagai mangkat hina nogo telangai, telangai rui, ini poribar mungsa kami apa nasi, at least Tripura sangai tanggai. Post khairna ni bagai chini responsibility tongwa abagai ang request khainai Tripura jara phata sa takon tongai ro nor je tongkhona kisa future na wan chokin ro samung khaile ledi jongjo ta rang ajina thango thik no hepona ni sakma se na kuli ma hinchilai buini hasteo samung khaima ba abagai ang joto jara Tripura sa haste nai tongai lukorna ang mono sanai jate jeng Alice Tripura haike puskani salata borokta kamathang ang mo se koinai jara Bengal tongai thang jara Tripura hasteni baire jara tongai rok noro je ja tongkhono jara Alice Tripura haike noro bothra ta klai thang bini kapal hame denai samaliya abagai bo hai tang thang ni chungma koyo jo tono jara nai tongai rok no buskani salata haike noro tangbe tongai thang ar bisi katal dina chini kapal hame na hema na haise adina chini thik langma tongthoma salo lama kamai thaka abagai
बिनि परिबारनियाव जों थांलायखा एकदम गोरै आसे गोरै अब साननाय मतन अब कुनु तिनि चा नङै दंनानैसो चा बयनो खानानैसो आसे रां गोरै हायसै ini semua dari airport of Haika, airport of Haika ini mangkat saya takut ilistir prani mangkat punya pengelola penyan bagai di sini saja. Saya juga takut kapan saya kamu hanya sini cerai rok takut belaino tam sanai sakno bani jini families bani jini life no always no seriously naya kai samu tanglai menunggu dong. Bike calok mani hindi kaya kawa drugs nalai mani hindi cungo bahai lama hamjau mangse kelugui tongo joto dunia happy new year nei bosor total palai tongo jara wasini takok ilis tripura bike accident ngai bini langma jeng try ke gya bono hospital kaham tlangai bachiri jamana mane but finally tung bono bachiri malia khub kom boyes ni cerai 21 bosor khana 22 bosor khana kaijak bihi gotong busa bujikon satong buta tini bono pini mangkat ni logio kaija tege sakok ang kazar namu sungu thajing takok tokon sama hanyo rangpusha ajina ni oro umthung khatoro umthung abuja jaga panai jimane kintu safety joto jaga na nai tonga nangu safety joto jaga nangu tirpura tongtong khatoro tongtong safety na nai samu abani agula birkong khwalani shimi bini mangko thina dlang sangi thangka bini kamiwo elisni mangko thinogo thamu sogoi kheno mukti ni timawo koso kha bini bihi numa bo fate joto sathi rok Bureau Report Chini Kharang মন্ত্রী রতনলাল নাথ ni manjak mungo Kokrishala Mohanpur Municipal Council ni suba subai Tripura Art Society ni sakthar mungo art khlai mungo LM grang rungsringnai te talented chirai rogaya forsaka sokate boramblai Mohanpur Bidhan Sabha amseni rungsringnai rokno rungsurung mungo tebu khatong ronani nahar mungo Kokrishala Mohanpur Municipal Council ni suba subai Tripura Art Society ni sakthar mungo khlaijaka art khlai mungo LM grang rungsringnai te talented chirai rogna forsaka sokate boramblai Pandawanare okrangki manjaka hasini chengfrangte hukbar bedengni mantri Ratonlal Nath rungsurung mungni logi logi kubon LM ni samungo yagrunani bagai rungsringnai rokno koimungna rokha mantri Ratonlal Nath তোমার লেখাপড়া করো কিন্তু পাশে তোমার একটা নিজস্ব এক্সট্রা কারিকুলাম থাকতে হবে নতুন যাতে তুমি আজকে এটা দিয়ে রোজগার করতে পারবে তোমরা কিছু নাম শুনেছো কিছু নাম বলছি বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী কে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বিশ্ববিখ্যাত পাবলো পিকাসো ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ মাইলেন্ডো সালভাডর ডালি আমাদের এছাড়া আমাদের ইন্ডিয়ান অরবিন্দ্রনাথ ঠাকুর অরবিন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঙ্গল স্কুল আর্টের জমাকুড়ি জামিনী রায় লোকশিল্প ভিত্তিক বিরাট শিল্পী নন্দলাল বোস শান্তিনিকেতন শিল্পধারা থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও কবিতার পাশাপাশি চিত্রশিল্পীও ছিলেন এম.এফ. হোসেন এটা তোমরা অনেকে জানো মাধুরী দীক্ষিতের দাঁড় করিয়ে রেখে মাধুরী দীক্ষিত ফিল্মটা দেখে এঁকেছে সারা ইন্ডিয়া তোলপাড় আমি যতটুকু জানি ঠিক তো এইসব শিল্পীরা কোটি কোটি টাকা রোজগার করছে শুধুমাত্র লেখাপড়া করলেই রোজগার এটা মানে নয় লেখাপড়ার বাইরেও আমি যদি বিখ্যাত ফুটবলার হই আমি যদি বিখ্যাত ক্রিকেটার হই আমি যদি চিত্রশিল্পী হই আমি যদি ভালো সিঙ্গার হই আমি যদি ভালো ডান্সার হই একটা না একটা ক্যারিকুলাম তোমাকে করতে হবে পড়াশোনার পাশাপাশি Pandani Paithak Faising Art Klai Mungo LM Ganang Rungsringnai de Talented Chirai Rokno Sokate Boramblaya Faririkha Mantri Ratonlal Nath Bureau Report Chini Kharang Shamono BJP Mandal President Biplab Chakmani Kamio 12 family ni 36 voters rongkha tepra mothani bana bodolni banaya fore borokno lamjak sogin harka YTM ni president Dhirendra Triprate Mayabati Chakma Kokrishala dale hangkoni satia banker bari kamio khlaijakmani tepra mothani kasano khlakothum panda Shata banker bari kami ongkha Shamono BJP Mandal President Biplab Chakmani Kami
Arshali Nokla Kotumpano, BJP de Kubun Botol Yakari 12 family 36 voters from Kate Paramata Bodoni Bana. Bodoni Banaya Fari Brono Lamzuk Shokin Harka, YTF ni President Direndra Triprade, Mayabodi Chakma. মিডিয়া বন্ধুদেরকে আজকে সত্যবান কারবারি গ্রামে যে একটা আমরা তীব্রমথার ওদিকে একটা গ্রাম সভা হয়, এই গ্রাম সভাতে আজকে বিভিন্ন দল ত্যাগ করে 12 পরিবারের 36 ভোটার আজকে তীব্রমথার সভায় সামিল হয়েছেন। আমরা তাদের তীব্রমথার পক্ষ হইতে এবং ওয়াইটিএফের পক্ষ হইতে আমরা তাদেরকে বরণ করে নিয়েছি। এর থেকে বোঝা যায় আগামী এডিসি নির্বাচনে তীব্রমথা বিপুল পরিমাণে জয়যুক্ত হবে আশা করি। নমস্কার। তোমার নাম? ফাল্গুনি। আচ্ছা, তুমি আগে কি দল করতা? মই করঙ্গা সিবিএম তো সারে বিজেপি জিয়ে মই। আজকে যে তুমি যে এই যে ত্রিপুরামথা দলে যে জয়েন করছো, এটা কি তোমার নিজের স্বইচ্ছা থেকে করছো? নিজের চৈত্য মই সিদ্ধান্ত করতে হ্যাঁ, নিজের চৈত্য মই সিলিন্ডার করে নেই। মরা হিচ্ছুনো দন তারা হিচ্ছুনো বাং মই আমার তো মথনো কারেন্টও নেই, পানি হেবারও ব্যবস্থা নেই, করিঙ্গলও নেই, হিচ্ছু নেই, রাস্তা পত্তানো নেই, বিড়ি জ্বালায় বিড়ি চতে অনেক হান নই আমার মোর বাগানত একদিনও মোরা হাম নতুন সে অমানে মুইকে ইদু মুই সানাতে নিজে ব্যক্তিগত মুই ব্রহ্মদা জয়েন। Bureau Report, Jenny Khorang. Tolai Hangkor Mesini Chaudhary Charan Singh Women's Football Tournament Kaplai Angka Kumati Hangkor. Tolai Hangkor no Kaini Gold Reward Tournament Kaplai Angka Kumati Hangkor. Bharat Ratna Chaudhary Charan Singh ni 103rd birth anniversary shalna rugoi. Tripura Football Association Day. Boykunthonath Memorial Trust ni kathalajak shakthar mungwai luaji zakmani haste berem ni Chaudhary Charan Singh Women's Football Tournament. Kokrisal Chanda Jarawa Umakanto Mini Stadium Tolai Hangkor ni Kaini Gold Reward Tournament ni Kaplai Angka Kumati Hangkor. Mansaka Bidhan Sabha ni Chief Wife Kalyani Shaharoy. Youth Welfare and Sports Department ni Director Eldar Rong. Padmasri Dipa Kormokar. Tripura Football Association ni Secretary Amit Chaudhary Te. President Pranab Sarkar Akoshong. ভারতরত্ন চৌধুরী চরণ সিংয়ের 123তম জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন একটা খেলার আয়োজন করেছে, মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা। আজকে তার সমাপ্তি, আজকে ফাইনাল খেলা, যেখানে গোমতী ডিস্ট্রিক্টের সঙ্গে আমাদের ধলাই ডিস্ট্রিক্টের তারা সম্মুখ সমরে আছে। ইতিমধ্যেই গোমতী একটা মানে গোল দিয়ে দিয়েছে, হাড্ডাহাড্ডি চলছে, খুব ভালো লাগছে। এবং আমাদের সাথে যারা রয়েছেন, আমাদের রাজ্যের গৌরব সোনার মেয়ে দীপা কর্মকার রয়েছেন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার মহোদয়, রয়েছেন ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রী অমিত চৌধুরী মহোদয় এবং অন্যান্য রয়েছেন। তো ভালো লাগছে। নারী শক্তি আজকে নারীরা শুধু দেশ চালাচ্ছেন না, প্রধানমন্ত্রী মহিলাদের যে সুযোগ দিয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা জনপ্রতিনিধি হিসাবে, রাষ্ট্রপতি আমাদের মহিলা, এবং খেলার জগতে আজকে মহিলাদের অবাধ বিচরণ। আমরা এর আগে ক্রিকেট খেলাতেও আমরা দেখেছি মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তো একটা ভালো অনুভূতি হচ্ছে। শীতের সন্ধ্যায় জমজমাট একটা ফাইনাল খেলা চলছে, আমরা উপভোগ করছি, খুব ভালো লাগছে। এবং নতুন বছর 2026 সালের এটাই প্রথম মাঠে এসে খেলা দেখার একটা সুযোগ আমাকে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন করে দিয়েছে। তার জন্য ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ। এবং আপনাদের সকলের সাথে আজকে খেলার মাঠে আমরা দেখা হয়েছে, এটাও খুব ভালো দিক। 2026 সাল আপনাদের সকলের ভালো। ম্যাচ পাইমান ইয়াগুলো কপ্লাই টিম ইয়াগো রাং 10,000 ni check de trophy. Runner up team ni yago rang 7,000 ni check de trophy ya farirkha. Pandaw Mansangnai Narubai Rock. Trasa Koragol ni Shimi Pron ni Kok Thum Chini Khorang. Tabo Kishal Lenglamani Sora Tebo Hasta Hayute Hakotoni Kok Tomat to Boy Fighton what Lenglamani Yagolo. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো
গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Lenglamani yagolo haino hailam shogo sinikok borokok tomawo. Haino hai faidi naile firano tenini kok toma bokrogrok. Kokti chal sanjo jarawati R04C1516 marini khungsatrak mal khongbai. Ferezagai theka khoroksa sakara mungmonindro debnat. Ate mungi yagolo mal khongya kare khari thanga trak mal khongya driver Rahul Shaha. Ate mungmono bazar thanani college ram jayo. তো কারোর ফির তেলেগ্রামে করাপশন পাইথগো এরেস্ট অংখা পবিত্র করনি বোবাইনেশা উত্তর চৌধুরী হরিয়ানা হাসিনি বনা এরেস্ট খাইতো বোখা ক্রাইম ব্রাঞ্চ টিম কক্টি ত্রিপুরা বিরখং বাইকে হাস্টেও ফাই সবাইকে এলিস টুপ্রানি মাংকথে লাইথানে 1 জানুয়ারিনি হর বেঙ্গালুর হাস্টেও বাইক এক্সিডেন্ট অঙ্গই থিমানি করবুক আমসানি এলিস ত্রিপুরা মন্ত্রী রতনলাল নাথনি মানজাং মঙ্গু কক্টিশাল মোহনপুর মিউনিসিপাল কাউন্সিল নি সুবা সুবাই ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটি নি সাকফার মঙ্গু আর্ট খ্লাই মঙ্গু এলেন গ্রাং রিংসনাইতে টেলেন্টেড চিরাই রঙয়া ফরসাকা সকাদে বরমবলাই সামনে বিজেপি মন্ডল প্রেসিডেন্ট বিপ্লব চাকমানি কামিও রয়্যাল ফ্যামিলি 36 ভোটার সংখ্যা ত্রিপুরা মথানি গানা বদলনি বানাইয়া ফরে বরং লামজা সবিন হারকা ওয়াইটিএম নি প্রেসিডেন্ট বীরেন্দ্র ত্রিপুরাতে মায়াবতী চাকমা তলাই হাংকর মেসিনি চৌধুরী চরণ সিং উমেন্স ফুটবল টুর্নামেন্ট কপলাই অঙ্কা কুমতি হাংকর তলাই হাংকর ন কাইনি গোল রুগৈ টুর্নামেন্ট কপলাই অঙ্কা কুমতি হাংকর তাবুক অক্টোবর শুক্রবৈ All Tripura Blind Association ni Shakthar Mumbai Koktisha Shokanto Academy Hall no Koklaijaka International Blind Day Manjaka Human Rights Commission ni Chairperson Arindam Lord Pandani Pula Bukhangno Satikathar Musangai Pandana Chingshoi Rekha Human Rights Commission ni Chairperson Arindam Lord
Pandawo Mokolnigia Rokni Manthai Keroni Raidonati Kognaroka High Court ni Kasam Judge Eba Human Rights Commission ni Chairperson Arindam Lord. যারা ডিজেবল তাদের হয়ে আমি পার্সোনালি অ্যাপিয়ার করেছিলাম কোর্টে নট এজ অ্যান অ্যাডভোকেট এজ এ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ডিজেবল পারসনস স্পেশালি এবল পারসনস আমার ওই কেসের অর্ডার হয়েছিল যে আমি চেয়েছিলাম রিজার্ভেশন ফর ডিফারেন্ট লেবল পারসনস চেয়েছিলাম র্যাম্প ব্রেইলি টু সাপ্লাই ব্রেইল and to make provisions of reservations in our আমাদের যে আছে SC ST আমাদের রুল অ্যাক্ট এন্ড রুলস আছে ওইটাতে 4% রিজার্ভেশন আমরা দাবি করেছিলাম এবং কোর্ট এই আদেশও দিয়েছেন যে প্রত্যেকটা চাকরির ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে রিজার্ভেশন দিতে হবে এবং সমস্ত ফ্যাসিলিটিস government is duty bound to provide. তো এখনো আমি দেখছি সেই আমি মনে হয় কেসটা 2007 বা 8-এ করেছিলাম তো 2007-এ 7-8-এ অর্ডার হয়েছে এখনো কয়েকটা হসপিটাল বা ছাড়া কোথাও আমি দেখছি না সেই র্যাম্প এবং বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিস যে ডাইরেকশন দেওয়া হয়েছে কোর্ট আমার নামটা ঠিক মনে হচ্ছে না যিনি আমাকে বলেছিলেন চেষ্টা করার জন্য উনি নামটা অর্গানাইজেশনটা যাই হোক এখন আপনাদের সেই আইন যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় তার জন্য আমি আপনাদের চেষ্টা করতে হবে চেষ্টা না আমি বলবো করতেই হবে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Koktishala Iskon Mondir ni Shakhar Mumbai Nozurul Kalakshetra Hall Nogok Khlaijaka Kitab Porimuk Batai Laimung Panda Pandawanare Okrang Manjaka Imperaji Botasarji Mondir Dingkorea Kosong Abaikono Pandawa Manjaka BJP ni Vice President Papia Dotto Iskon Mondir ni Dagi Fang Mahaprabhu no Khoboi Kubonadong Rok Ashalin Kitab Porimuk Batai Laimung Pandawa Hasre Birem ni Bibagoi 700 students Mansok Phaimani Koktuma আমাদের এই ন্যাশনালিজমটাকে বাদই দিয়ে দিয়েছে বাদ দিয়ে আমাদের সামনে ক্যাপিটালিজম সোশ্যালিজম কমিউনিজম এই কয়েকটা শব্দ আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু এই যে পরম্পরা এই পরম্পরাটাকে আমাদের সবচেয়ে বেশি আগে আমাদের প্রতিরোধ করতে হবে মানে তার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে আমরা সৌভাগ্যবান যে আমরা সঠিক সময়ে আমরা এরকম একজন যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে পেয়েছি যিনি এই ক্যাপিটালিজম ন্যাশনালিজম থেকে ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের ন্যাশনালিজমটাকে অর্থাৎ ভারতীয়ত্ব বোধ সেটাকে জাগরণ করার জন্য উনি প্রয়াস করছেন আজকাল আমরা দেখছি যে ডিপ স্টেটগুলোকে ডিস্টার্ব করা এবং তার পাশাপাশি এই নর্থ ইস্টকে ডিস্টার্ব করা এটার একটা প্রবণতা শুরুয়াত হয়েছে আমি ধন্যবাদ জানাই ইসকন মন্দিরকে যিনি কিছুক্ষণ আগে ওনার স্বাগত ভাষণে আমাদের ভক্তি প্রসন্ন মহারাজজির যে কাজ উনি ছোট্ট করে বক্তব্য রাখছিলেন বলছিলেন যে জনজাতি এলাকায় বেশি করে প্রচার প্রসার করা স্কুল শিক্ষা সেইগুলিকে প্রসারিত করার জন্যই উনি এই কাজ মানে ত্রিপুরাতে বিশেষ করে উনি দেখছেন ধন্যবাদ জানাই এরকম শুভ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তো আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের এই ন্যাশনালিজম জাতীয়তাবোধ এটার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা এই কারণে কারণ ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং
Venezuela ni capital Caracas no khobe Miranda Aregua amsio chalamati ke US Army attack claimani te Venezuela President Nicolas Maduro te bini pihino khogit langmani party mongno shezawe koktu shalo raja khoragliwo kaisa khadomani release khlaika CPIM Ashlo raja khoraguli ni dalbedal la haro khadomani release khlaibai mani agolo khlaija kha kaisa har ko thompanda aro koknarokha CPIM নেতা মানিক সরকার এই সময়ের মধ্যে চীন রাশিয়া কিউবা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের অবস্থান প্রকাশ্যে তুলে ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই যে ভূমিকা বহুরাষ্ট্র সরাসরিভাবে বিরোধিতা করেছেন নিন্দা করেছেন এবং অবিলম্বে তাদের যে রাষ্ট্রপ্রধান এবং তার স্ত্রী তাদেরকে নির্বিঘ্নে তাদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন এবং যদি কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আমেরিকার সাথে ভেনেজুয়েলার কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে তার মীমাংসা করবার জন্য তারা দাবি জানিয়েছে আরেকটা অংশ সরাসরিভাবে নিন্দা করেছেন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে ভেনেজুয়েলাকে চারিদিক থেকে যে ঘেরাও করে রেখেছে সেই সেনা প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন ক্যারিবিয়ান সাগর থেকে শুধু মার্কিন সেনারা অন্যান্য রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী যারা সেখানে আছেন তাদেরকেও সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার দাবি জানিয়েছেন এবং ইউএনও ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন তাদের কাছে দাবি করেছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কি করে অন্য একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আক্রমণ সংগঠিত করে সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান তার স্ত্রীকে সহ এইভাবে জবরদস্তিমূলক তুলে নিয়ে যেতে পারে এবং তারা ঘোষণা করে এই রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে আমেরিকার কোর্টে তারা মামলা রুজু করেছে সেই মামলা হবে এবং মামলার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আমেরিকার বর্তমান যে রাষ্ট্রপতি মিস্টার মাদারো তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে তিনি নার্কোটিক্স আমদানি করে এটা আমেরিকায় পাঠিয়ে আমেরিকার সাধারণ নাগরিক এবং আমেরিকার যে সেনাবাহিনীর লোক তাদেরকে সেখানে এই বাদবাসা আসক্ত করে এরা যাতে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেন না পারেন তার জন্য একটা ব্যবস্থা তৈরি করবার চক্রান্ত করছে যাতেই এটা আমেরিকার বিচার ছাড়াই বিচার করে এনে প্রশ্ন করেছেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতৃত্ব আমেরিকা কোন প্রমাণ ছাড়া কি করে এরকম একটা অভিযোগ করতে পারে অন্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান তাকে কি করে আমেরিকার বিচার ছাড়ায় যারা বিচার করেন এটা পৃথিবীর কোন আইনে আছে পৃথিবীর কোন আইনে এরকম ভাবে বিচার করার কোন ব্যবস্থা নেই এই সম্পর্কে ইউএনকে তারা দাবি করেছেন অবিলম্বে আমেরিকার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করুন এবং ভেনেজুয়েলায় শান্তি পুনঃস্থাপন করে সেখানকার যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ঠিকভাবে যাতে তারা কাজ চালাতে পারেন তা নিশ্চিত করবার জন্য অবিলম্বে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করুন এই বক্তব্য এই সময়ের মধ্যে ৪৮ ঘন্টার ভিতরে পৃথিবীর বহু বড় মাঝারি ছোট রাষ্ট্র তাদের মতামত পৃথিবীর মানুষের সামনে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনিক খরাং অবনপুলা খয় হাঙ্গরক খাইজাখা সনাতনী হিন্দু সম্মেলন জাতিকথার মুসঙ্গ সম্মেলন বান্ধানো চিং সবাই রেখা উত্তর প্রদেশনি হিন্দু মহাকাল সেনাস্তেনী জীব মহন্ত ইয়োগীরা দাসনাথ মানজাকে উত্তর প্রদেশনি হিন্দু মহাকাল সেনাস্তেনী জীব মহন্ত ইয়োগীরা দাসনাথ বেদা ভারতেনী বকরক নীলমণি চক্রবর্তী ভারত সেবা আশ্রম সংঘনী আশিমানন্দ মহারাজ আকর্ষণ ভগবান বাংলা সুযোগ দেয় না এখন সুযোগ সংগঠিত হওয়া এই সুযোগে যদি আমরা যদি সংগঠিত না হই তাইলে এই হিন্দুদেরকে বাঁচাতে বাইরে থেকে কেউ আসবে না দেশ যাচ্ছে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ডাকতে হবে
উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে নর্থ ইস্টের মধ্যে সমস্যা তৈরি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ইস্যু ক্রিয়েট করা হচ্ছে। যে ধরনের কোনো ইস্যুই নেই এগুলোকেও ক্রিয়েট করা হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে, পত্রপত্রিকা তৈরি করা হচ্ছে, মিডিয়াতে দেওয়া হচ্ছে, বিভিন্ন ভাবে এগুলো বানানো হচ্ছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে মাওবাদ মার্ক্সবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন ক্রিয়েট করা হচ্ছে। যে ধরনের কোনো আন্দোলন হতেই পারে না সেগুলো আন্দোলন তৈরি করা হচ্ছে। তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর পূর্বাঞ্চলের সব থেকে ভালো সায়েন্স এন্ড টেকনোলজিতে উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে মাওবাদীরা শুরু করে দিয়েছে। পুরো না পুরো ভাবে নর্থ ইস্টকে ডিস্টার্ব রাখতে হবে। নর্থ ইস্টকে ডিস্টার্ব রাখলে এই জিনিসগুলা সাহস পায় বাংলাদেশিরা যে আমরা নর্থ ইস্টকে আলাদা করে দেবো, সেভেন সিস্টারকে আলাদা করে দেবো। এগুলা বলার সাহস কোথা থেকে পায়? আমাদের থেকেই পায়। নর্থ ইস্টের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন নোংরা পরিস্থিতি করার সৃষ্টি করছে, যেমন ত্রিপুরা, যেমন মেঘালয়, যেমন মিজোরাম, সব জায়গাতে। কিন্তু ইতিহাস যখন জানানো হয়, মানুষকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, তখন মানুষ এখনো মনে আছে মানুষের। কিছুদিন আগে আইজল গেছিলাম, মিজোরামে একটা প্রোগ্রাম ছিল পূর্বাঞ্চলের, উত্তর পূর্বাঞ্চলের ট্রাইবেলদের সংস্কৃতি নিয়ে সেমিনার করা হয়েছিল, আমরাই করেছিলাম। দেখি কারা কি বলে। সেখানে পদ্মশ্রী শ্রী কামলা, উনি নিজে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী, কিন্তু উনি ওনার বক্তব্যে, উনি ওনার সেমিনারে, উনি সবার সামনে বলেছেন 1894 থেকে যখন মিশনারিরা আমাদের পাহাড়ে এসেছে তখন থেকে আমাদের নিজের সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে গেছে। শ্রী কামলা, পদ্মশ্রী শ্রী কামলা। খোয়াইনি সিমি বিপ্লবনি কোকতুম চিনি খরাং। Dinini koktuma ashok zara tino tiba hasda hayungte hakotoni koktuma shaimana bagai chayawi naitongni chini khorang. Tulung kajo tono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthok matringbo phayo. Abuni gadingno chini sonlokomol joyles ni bakhaktei Tipra hasni joto rukurongno tongthok tiring bisi kitalte Christmas ni hamdama tai khaka habya pharo. Tongthok tiring hambai. Saboni nang Agartala. Sabona ning Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno tuino tung plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Fiaba dangmani chorawo rojak nai purong mong. Kok shanai holong chero khok nai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong dinarok chini khora.
Sani Kao Kaito Lobzak Tung. Saboni nang Agartala. Saboni nang Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno tuina tung plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Fiaba dangmani charawo rozak nai purang mong. Kok shanai holong chero khognai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong dinorok chini khora.
সংসারো যতনি খাওয়া কাইটো লবজাকथों kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengpayo
hamsamung phainai simia ayok kolok bo nai নমস্কার প্রিয় বন্ধু, জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই। আমি জানি এই সময়টায় আপনার মতো অনেক বন্ধুরা অপেক্ষা করে থাকেন। আমার বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি উপকৃত হচ্ছেন। আসুন আমরা শুনি ঈশ্বরের বাক্য আজ আমাদেরকে কি জানাতে চায়। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা বেশ কিছুদিন ধরে জিরোমীয় ভাববাদীর পুস্তক থেকে আলোচনা করছি। আজকে আমরা এই পুস্তকের 20 অধ্যায় থেকে 22 অধ্যায় পর্যন্ত আলোচনা করব। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি ঈশ্বরের কথা মতো জিরোমীয় ভাববাদী কুম্ভকারের কাছে থেকে একটা ঘট ক্রয় করে তোফাতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে সেই ঘট ভেঙে জিহুদার লোকেদেরকে এই বার্তা দিয়েছিলেন যে তারা সকলে বন্দি দশায় যেতে চলেছে। ইতিমধ্যে মহান রাজা যোশীয় মারা গেছেন, তারপর জিহোয়াহস এবং জিহোয়াকিম রাজত্ব করেছেন, আর সব শেষে সিদিকীয় এখন সিংহাসনে বসেছেন। সিদিকীয় জিহুদার সমস্ত শাসনকর্তাদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ রাজা। বাবিলীয় বন্দিদশা সম্বন্ধে জিরোমীয় ভাববাদী যে ভাববাণী করেছিলেন তাই রাজার সময় ঘটতে চলেছে। এবারে আমরা দেখব জিরোমীয় ভাববাদীর জীবনে এবং তার পরিচর্যা কাজের মধ্যে পরিবর্তন ঘটছে। ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করার সময় তিনি অবিচল, দৃঢ় এবং আপোষহীন, কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে তিনি খুবই নরম মনের মানুষ। তার বন্ধু রাজা যোশীয় মারা যাওয়ার পর 3 জন মন্দ রাজা রাজত্ব করেছে, আর কেউ জিরোমীয় ভাববাদীর কথায় বা কাজে কোনো গুরুত্ব দেয়নি, ঈশ্বরের বাক্যে কর্ণপাত করেনি। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত জিরোমীয় ভাববাদীকে কোনো শারীরিক অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়নি। এবারে 20 অধ্যায়ে আমরা দেখব তার প্রতি শারীরিক অত্যাচার শুরু হচ্ছে। পাঠ করব 20 অধ্যায়ের প্রথম 2 পদ। আপনার বাইবেল থাকলে আমার সঙ্গে আপনি বাইবেল খুলুন এবং আমার সঙ্গে আপনি পড়ুন জিরোমীয় ভাববাদীর পুস্তক তার 20 অধ্যায় প্রথম 2 পদ। জিরোমীয় যখন এই সকল ভাবোক্তি প্রচার করিতেছিলেন তখন ইম্মেরের সন্তান পশহুর যাজক সদাপ্রভুর গৃহের প্রধান অধ্যক্ষ তাহা শ্রবণ করিল। পশুর জিরোমীয় ভাববাদীকে প্রহার করিয়া সদাপ্রভুর গৃহগামী বিন্যামিনের উচ্চতর দ্বারে স্থিত হাঁড়িকাঠে তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিল। লক্ষ্য করে দেখুন কার দ্বারা অত্যাচার শুরু হচ্ছে? প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুরু। আজও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বাক্যের বিরোধিতা করছে বিভিন্ন সংগঠিত উদারপন্থী মণ্ডলীগুলি। তারা ঈশ্বরের বাক্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা সকলের সাথে ভ্রাতৃত্বের কথা বলে এবং নিজেদেরকে উদার মনের মানুষ বলে দাবি করে, কিন্তু যখন কোনো রক্ষণশীল পরিবারের লোকজনকে যারা ঈশ্বরের বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করে তাদেরকে মেনে নেবার প্রশ্ন ওঠে, তখন তাদের উদার মানসিকতা উবে যায়। অনেক উন্নত দেশে সুসমাচারের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধিতা শুরু হয় ওই সব সংগঠিত ধর্ম প্রতিষ্ঠান থেকেই। জিরোমিয়ার শারীরিক অত্যাচার শুরু হয়েছিল সংগঠিত ধর্মের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছ থেকে। 3 পদে লেখা আছে, দেখুন 3 পদ। পরদিবস পশুর জিরোমীয়কে হাঁড়িকাঠ হইতে মুক্ত করিয়া আনিল। তখন জিরোমীয় তাকে কহিলেন, সদাপ্রভু তোমার নাম পশুর রাখেন নাই, কিন্তু মাগর মিশাবিব চারিদিকেই ভয় রাখিয়াছেন। জিরোমীয় ভাববাদী পশুরকে বলছেন, তোমার জন্য ভয় সঞ্চয় করে রাখা আছে, আর যারা তোমার সাথে যুক্ত
তাদের সবার জন্যই ভয় সঞ্চয় করে রাখা আছে। মাগর মিশাবিব মানে চতুর্দিকে ভয়। জিরোমীয় ভাওবাদী দেখুন আরও বলছেন, কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখো আমি তোমার পক্ষে ও তোমার সমস্ত বন্ধুর পক্ষে তোমাকে ভয়জনক করিব। তাহারা শত্রুদের খড়গাধারে পতিত হইবে ও তুমি সচক্ষে তাহা দেখিবে, এবং আমি সমস্ত জিহুদাকে বাবিল রাজের হাতে সমর্পণ করিব, তাহাতে সে তাহাদিওকে বন্দী করিয়া বাবিলে লইয়া যাইবে ও খড়গাঘাতে বধ করিবে। 4 পদ। দিনের পর দিন জিরোমীয় ভাওবাদী এই ভাববাণী ঘোষণা করে চলেছেন। দক্ষিণের রাজ্য বন্দি দশায় যেতে চলেছে, কোনোভাবেই তা রদ করা যাবে না। ঈশ্বর বলছেন, মসি বা শমুয়েল ভাওবাদী বেঁচে থাকলেও কোনো লাভ হতো না, খুব দেরি হয়ে গেছে। তারা ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, যা বর্তমান রাজা সিদিকিও এবং আগের 2 রাজার সময় প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের দেখতে হবে জিরোমীয় ভাওবাদীর প্রতি কি ঘটেছে। তারা তার বাক্য অগ্রাহ্য করেছে এবং সব শেষে তারা তাকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করেছে। এই সব কারণে তিনি ঈশ্বরের কাছে তার এই দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি চাইতে চলেছেন। স্বজাতির বিরুদ্ধে ভাববাণী প্রকাশ করতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে। যা ঘটতে চলেছে সে বিষয়ে তিনি উদাসীন থাকতে পারেন না। তিনি তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছেন, আর তাতে তার শক্তি কমে যাচ্ছে, তিনি দুর্বল হয়ে পড়ছেন। তবুও তিনি বলছেন, দেখুন লেখা আছে 9 পদে, যদি বলি তাহার বিষয় আর উল্লেখ করিব না, তাহার নামে আর কিছু কহিব না, তবে আমার হৃদয় যেন দাহকারী অগ্নি অস্থি মধ্যে রুদ্ধ হয়, তাহা সহ্য করিতে করিতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়ি, আর তিষ্ঠিতে পারি না। জিরোমীয় ভাওবাদী বলছেন, তিনি যে ভাববাণী ঘোষণা করেছেন তাতে তার হৃদয় বেদনায় কাতর হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, এর ফলস্বরূপ তিনি ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে শারীরিক নির্যাতন ভোগ করেছেন। জনগণ তাকে ত্যাগ করেছে, আর তাই তিনি ভাবছেন তিনি ঈশ্বরের পক্ষে আর কথা বলবেন না। কিন্তু এটা ভাবার সাথে সাথেই তিনি উপলব্ধি করছেন ঈশ্বরের বাক্য তার হাড়ের মধ্যে আগুনের মতো জ্বলছে, তাকে তা বলতেই হবে, নতুবা তিনি শান্তি পাবেন না। ঈশ্বরের হয়ে কথা বলার এই রকম গরজ থাকলে তবেই বোঝা যায় যে কোনো ব্যক্তি সত্যি ঈশ্বরের কথাই বলছেন। আপনার কি মনে হয়, আপনি যে সেবা কাজ করেন তা কি শুধু চাকরি, নাকি সেটা আপনার হৃদয়ের আহ্বান? যদি আপনি সত্যি ঈশ্বরের বাক্য ভালোবাসেন, তাহলে আপনি অবশ্যই চাইবেন তার বাক্যকে ঘোষণা করতে, আর সেটা করতে না পারলে আপনার দুঃখ হবে। যদি আপনার এই রকম উপলব্ধি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে আপনি ঈশ্বরের বাক্য বলবার জন্য সত্যি সত্যি প্রস্তুত নন। জিরোমীয় ভাওবাদীর হৃদয়ে যে দ্বন্দ্ব চলছিল, আপনি নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারছেন। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের লোকেরা যা করতেন, জিরোমীয় ভাওবাদী তাই করছেন। জোনা যা করেছিলেন তিনি সেটাই করছেন, ইয়োব যা করেছিলেন তিনি সেটাই করছেন, আবার এলিয় ভাওবাদী যা করেছিলেন তিনি সেটাই করছেন। তিনি একই গান গেয়ে চলেছেন যাতে কোনো লাভ নেই। এটা একটা ধর্মীয় বিষণ্ণতা। তিনি বলছেন, কেন আমার জন্ম হয়েছিল? অনেকেই এই কথা বলে থাকে, এটা একটা ধর্মীয় বিষণ্ণতা। আসুন দেখা যাক জিরোমীয় ভাওবাদী কি বলছেন। 20 অধ্যায় 14-15 পদ। আমি যেদিন জন্মিয়াছিলাম সেই দিন শাপগ্রস্ত হোক, আমার মাতা যেদিন আমাকে প্রসব করিয়াছিলেন সেই দিন আশীর্বাদবিহীন হোক। তোমার পুত্র সন্তান হইল, এই সংবাদ দিয়া যে ব্যক্তি আমার পিতাকে পরমানন্দিত করিয়াছিলেন সে শাপগ্রস্ত হোক। লক্ষ্য করুন জিরোমীয় ভাওবাদী নিজেকে কতটা ঘৃণা করছেন। তিনি বলছেন তার জন্ম না হলেই ভালো হতো। আবার 18 পদেও তিনি বলেছেন, লজ্জায় জীবন কাটাবার জন্য আমি কষ্ট ও খেদ দেখিতে কেন গর্ভ হইতে নির্গত হইলাম। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, কেন আমার জন্ম হয়েছিল। প্রথম রাজাবলী 19 অধ্যায় 4 পদে দেখবেন এলিয় ভাওবাদী একটা রতম বৃক্ষের তলায় বসে আপন মৃত্যু কামনা করেছিলেন। ইয়োবের পুস্তক 3 অধ্যায় 3 পদে ইয়োব বলেছেন, বিলুপ্ত হোক সেই দিন যেদিন আমার জন্ম হইয়াছিল, সেই রাত্রি যে রাত্রি বলিয়াছিল পুত্র সন্তান হইল। একইভাবে জোনা ভাওবাদী পুস্তকের 4 অধ্যায় 3 পদে বৃদ্ধ জোনা বলছেন, অতএব এখন হে সদাপ্রভু বিনতি করি, আমা হইতে আমার প্রাণ হরণ করো, কেননা আমার জীবন অপেক্ষা মরণ ভালো। আমরা অনেকেই জানি কি হয়েছিল। সব কিছু দেখে জোনার মন ভেঙে গেছিল, সেও ঈশ্বরের কাছে মৃত্যু কামনা করেছিল। আমার জন্ম না হলেই ভালো ছিল। কথা বলার কোনো মানে হয় না, কারণ ইতিমধ্যেই আপনার জন্ম হয়েছে, আপনি এটা পাল্টাতে পারেন না। মৃত্যু কামনার মধ্যে দিয়ে আপনার বিষণ্ণতাই প্রকাশ পায়। জিরোমীয় ভাওবাদী
হতাশ, তিনি বিষণ্ণ, তবুও তিনি ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করতে চাইছেন। 21 অধ্যায় থেকে 29 অধ্যায় পর্যন্ত সিদিকীয় রাজার রাজত্বে জিরুমীয় ভাববাদী যে সমস্ত ভাববাণী করেছিলেন সেগুলোই আছে। সেখানে আমরা দেখব জেরুসালেম ধ্বংস আর জিহুদীদের বন্দী হয়ে যাওয়া। 21 এবং 22 অধ্যায়ে জিরুমীয় ভাববাদীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভাববাণীগুলি লিপিবদ্ধ আছে। আসুন পাঠ করি 21 অধ্যায়ের প্রথম 2 পদ। সিদিকীয় রাজা মলকিয়ের সন্তান পরশুরকে ও মাসের পুত্র সফনীয় যাজককে জিরুমীয়র নিকটে এই কথা বলিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, যথা, তুমি আমাদের জন্য সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করো, কেননা বাবিল রাজ নবুখুদনিৎসর আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। হয়তো সদাপ্রভু আপনার সমস্ত আশ্চর্য ক্রিয়ানুসারে আমাদের প্রতি ব্যবহার করিবেন, তাহা হইলে ওই রাজা আমাদের নিকট হইতে উঠিয়া যাইবেন। তৎকালে জিরোমীয়র নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল। এখানে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করুন। সিদিকীয় যখন সত্যি সত্যি বিপদের সম্মুখীন হলো, তখন সে সেই লোকটার কাছেই গেল যে ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করত। সে পশুর বা তার লোকজনের কাছে যায়নি, কোনো সংগঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্য চায়নি। আপনি যখন সত্যি বিপদের মধ্যে পড়বেন, তখন ঈশ্বরের বাক্য ছাড়া আর কোনো কিছুই আপনাকে স্বস্তি দিতে পারবে না। সিদিকীয় জিরোমীয় ভাববাদীর কাছে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। জিরোমীয় ভাববাদী তাকে বলেছিলেন যে নবুখুদনিৎসর আসছেন, তারা যদি ঈশ্বরের প্রতি না ফেরে তাহলে সে জেরুসালেম ধ্বংস করবে এবং তাদের বন্দি করে নিয়ে যাবে। 8 পদে ঈশ্বর জিরোমীয় ভাববাদীকে বলছেন, দেখুন 21 অধ্যায় 8 পদ। আর তুমি এই লোকদিওকে বলো, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখো তোমাদের সম্মুখে আমি জীবনের পথ ও মৃত্যুর পথ রাখিতেছি। প্রভু যিশুর মাধ্যমে পরিত্রাণ সম্বন্ধে ঠিক একই কথা ঈশ্বর আজ আমাদেরকে বলছেন। তিনি বলছেন, আমাদের পাপের শাস্তি স্বরূপ তিনি তার পুত্রকে বলি হতে দিয়েছিলেন। তিনি সেটা করেছিলেন যেন আমি আপনি ধার্মিক গণিত হতে পারি। যদি আমরা উদ্ধার পেয়েছি তাহলে আমরা তারই। যখন আমরা তার উপরে আমাদের বিশ্বাস রাখি, তাকে আমাদের জীবনের ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করি, তখন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা তার সাথে সংযুক্ত হই, আমরা ঈশ্বরের সন্তান রূপে পরিচিত হই। ঈশ্বর বলছেন এইভাবে তিনি আমাদের সামনে জীবন ও মৃত্যু রেখেছেন, আমরা তা গ্রহণ করতে পারি, আবার প্রত্যাখ্যানও করতে পারি। জিহুদার লোকদের বেছে নিতে হতো যে তারা শান্তিতে থাকবে নাকি বাবিলে বন্দী হয়ে যাবে অথবা যুদ্ধে হত হবে। 9 এবং 10 পদ ঈশ্বর বলছেন, আসুন দেখি লেখা আছে 9 আর 10 পদ। সে খড়গে দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে মারা পড়িবে, কিন্তু যে ব্যক্তি বাহিরে গিয়া তোমাদের অবরোধকারী কলুদীয়দের পক্ষে দাঁড়াইবে সে বাঁচিবে এবং তাহার প্রাণ তাহার পক্ষে লুট দ্রব্যের ন্যায় হইবে। কেননা সদাপ্রভু কহেন, আমি অমঙ্গলের নিমিত্ত এই নগরের বিপরীতে আপন মুখ রাখিয়াছি, মঙ্গলের নিমিত্ত নয়। ইহা বাবিল রাজের হস্তগত হইবে এবং সে ইহা আগুনে পোড়াইয়া দিবে। সিদিকীয় জিরোমীয় ভাববাদীর কথায় কর্ণপাত করেনি। সে ছিল দুর্বল, ভীতু এবং সব থেকে মন্দ রাজা। ঈশ্বরের প্রতি ফিরল না। সে মনে মনে ভাবল, জিহোয়াকিন তো আমার মতনই মন্দ রাজা ছিল, কই তার সময় তো নবুখুদনিৎসর শহর ধ্বংস করেননি, তাহলে আমার সময় কেন হবে? আমার মনে হয় পবিত্র শাস্ত্রে উল্লেখিত কঠিন বিচারের ভাববাণীগুলির মধ্যে এই 22 অধ্যায়ের ভাববাণীটি অন্যতম। কইনের প্রতি ঈশ্বর যে বিচারের কথা বলেছিলেন, অথবা জিহুদার প্রতি প্রভু যিশু যে বিচারের কথা বলেছিলেন, তার থেকেও কঠিন বিচারের কথা এখানে বলা হয়েছে। এটা একটা ভয়ঙ্কর এবং উল্লেখযোগ্য ভাববাণী। কোনীয় বা জিহোয়াকিনের বিরুদ্ধে ভাববাণী শোনার আগে আসুন আমরা তার বাবা জিহোয়াকিমের বিষয়টা দেখি। সে একজন অত্যাচারী শাসনকর্তা ছিল, কিন্তু তার সময় দেশে প্রাচুর্য ছিল, ধনীরা আরো বেশি ধনী হচ্ছিল এবং গরিবেরা ক্রমশ অন্যদের পদতলে দলিত হচ্ছিল। ঈশ্বরের বাক্যে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখতে পাই, তিনি দরিদ্রদের বিষয়ে সদা সচেতন। পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়ম দুটো ক্ষেত্রেই আমরা এই বিষয়টা লক্ষ্য করি। আসুন আমরা জিহোয়াকিমের বিষয়ে ঈশ্বর কি বলছেন তা পাঠ করি। 22 অধ্যায়ের 13, 14 ও 15 পদ। ধিক তাহাকে যে অধর্ম দ্বারা আপন বাটি ও অন্যায় দ্বারা আপন উচ্চ কুঠুরি নির্মাণ করে, যে বিনা বেতনে আপন প্রতিবাসীকে খাটায় এবং তাহার শ্রমের ফল তাহাতে দেয় না, যে বলে আমি আপনার নিমিত্ত এক বৃহৎ বাটি ও প্রশস্ত উচ্চ কুঠুরি নির্মাণ করিব, এবং সে আপনার নিমিত্ত বাতায়ন দ্বার কাটে, আর এরস কাষ্ঠ দিয়া ঘর মুড়ানো হয় এবং সিন্দুর বর্ণ রঙ্গ লেপন করা যায়।
এরস কাস্টে বিষয় শ্রেষ্ঠ হইবার জন্য চেষ্টা করাতে তোমার রাজত্ব কি থাকিবে? তোমার পিতা কি ভোজন পান করিত না? বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান কি করিত না? তাই তাহার মঙ্গল হইল। ঈশ্বরের বাক্য বলছে তার সময় লোকেরা মন্দ উপায়ে ধনী হচ্ছিল আর দরিদ্ররা তাদের প্রাপ্য মূল্য পাচ্ছিল না। জিরোমীয় ভাবাদী এখানে জিহোয়াকিমের বাবা যোশিয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সত্যি ভালো রাজা ছিলেন। 16 এবং 17 পদে তিনি আরও বলছেন, দেখুন লেখা আছে 16 ও 17 পদ, সে দুঃখী দিনহীনের বিচার করিত, তাই মঙ্গল হইল। সদাপ্রভু কহেন, আমাকে জ্ঞাত হওয়া কি তাহাই নয়? কিন্তু তোমার চক্ষু ও তোমার অন্তঃকরণ কেবল তোমারই লাভ ও নির্দোষের রক্তপাত ও উপদ্রবের ও দৌরাত্রের অনুষ্ঠান ব্যতি রেখে আর কিছুই লক্ষ্য করে না। রাজা যোশীয় দুঃখী দিনহীনদের প্রতি ন্যায় বিচার করতেন, কিন্তু জিহোয়াকিমের সময় দরিদ্ররা শোষিত হতো এবং ধনীরা আরও ধনী হতো। জিরোমীয়র মাধ্যমে ঈশ্বর এই কথাই ঘোষণা করলেন যে দরিদ্ররা নিষ্পেষিত হচ্ছে আর ধনীরা ধন সঞ্চয় করে চলেছে। নতুন নিয়মে যাকবের পত্রের 5 অধ্যায়ে প্রথম 3 পদে আমরা পাই, এখন দেখো হে ধনবানেরা, তোমাদের উপরে যে সকল দুর্দশা আসিতেছে সে সকলের জন্য রোদন ও হাহাকার করো। তোমাদের ধন পচিয়া গিয়াছে ও তোমাদের বস্ত্র সকল কীট ভক্ষিত হইয়াছে। তোমাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য কলঙ্কিত হইয়াছে, আর তাহার কলঙ্ক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে এবং অগ্নির ন্যায় তোমাদের মাংস খাইবে। তোমরা শেষকালে ধন সঞ্চয় করিয়াছ। দুটো বিষয়ের জন্য ঈশ্বর ধনবানদের দোষারোপ করছেন। 1, কিভাবে তারা সেই ধন উপার্জন করেছে, এবং 2, কিভাবে তারা সেই ধন ব্যবহার করেছে। আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করছেন যে বর্তমান যুগে সমস্ত কিছুই ধনীদের পক্ষে। বেশিরভাগ মধ্যবিত্তই সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে থাকেন, কিন্তু অনেক ধনী ব্যক্তি আছে যারা লক্ষ লক্ষ অথবা কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স বাকি রাখে, আবার অনেক সময় তাদের ট্যাক্স মুকুব হয়ে যায়। আমি জানি না এর পিছনে কি কারণ আছে। ওই ধনী ব্যক্তিরা ঈশ্বরের কাজের জন্য, তার বাক্যের জন্য কোনো অর্থ ব্যয় করে না। যখন দরিদ্রদের শোষণ করে ধনীরা ধনী হয়, ঈশ্বর তা লক্ষ্য করেন। আবার তারা যখন নিজেদের জন্য বড় বড় অট্টালিকা তৈরি করে, তাও ঈশ্বর লক্ষ্য করেন। আমি খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই, যখন এত মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করছে, তখন আমাদের অট্টালিকায় বাস করা মানায় না। আমি জানি না খ্রিস্টীয় প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বিলাসবহুল ঘরবাড়ি, গেস্ট হাউস ইত্যাদি প্রয়োজন আছে কিনা। আমাদের উচিত দরিদ্রদের সাহায্য করা, কিন্তু আমার বলতে অসুবিধা নেই যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ধর্মীয় সংগঠনগুলি ধনীদেরই বেশি পরিষেবা দিয়ে থাকে। অনেকে বলে থাকেন তাদের মণ্ডলীতে অনেক ধনী ব্যক্তি আছে, তাদের মতামতই বেশি করে গ্রাহ্য হয়, কিন্তু তাদের সেই ধন ঈশ্বরের বাক্য ছড়িয়ে দেবার কাজে কতটা ব্যবহার করা হয়। এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় আমি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাংকে রেখে যেতে চাই না, কারণ আমাকে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে তার হিসাব দিতে হবে। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন তার দেওয়া অর্থ দিয়ে আমি কি করেছি। অবশ্য তার মানে এই নয় যে ঈশ্বর যা দিয়েছেন তা ভোগ করব না, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন সেই অর্থ দিয়ে তার গৌরব করার জন্য। 16 পদে তিনি বলছেন, দিন দুঃখীর বিচার করাই ঈশ্বরকে জানা। তিনি আরও বলছেন, যোশীও তাকে জানতেন এবং এটাও জানতেন যে দুঃখী ও দিনহীনদের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তিনি বলছেন দিনহীনদের প্রতি তার দৃষ্টি আছে। আপনি কি জানেন কাদের পক্ষে ঈশ্বরের বাক্যের কাছে পৌঁছানো সব থেকে কঠিন? এরা হলো সেই অতি ধনী ব্যক্তি এবং অতি দরিদ্র ব্যক্তি। ঈশ্বর এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে চান, যেন উভয়ে ঈশ্বরের বাক্য শোনে আর উদ্ধার পায়। তিনি চান যেন ধনীরা উপরে ওঠে আর দরিদ্রদেরকে টেনে তোলে। তিনি উভয়ের জন্যই চিন্তা করেন। বর্তমানে বেশিরভাগ দেশেরই মূল সমস্যা হলো ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে বিস্তর ফারাক। আর ঈশ্বর বলছেন তিনি এই অসামঞ্জস্যের, এই অন্যায়ের বিচার করবেন। এবারে আমরা কোনীয়র কঠিন এবং বিভীষিকাময় বিচার নিয়ে আলোচনা করব। আসুন পাঠ করি 24 এবং 25 পদ। লেখা আছে, সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য জিহোয়াকিমের পুত্র জিহুদারাজ কোনীয় আমার দক্ষিণ হস্তস্থিত মোহরের তুল্য হইলেও আমি তোমাকে তথা হইতে ফেলিয়া দিব। আর যাহারা তোমার প্রাণের অন্বেষণ করে তাহাদের হস্তে ও যাহাদের হইতে তুমি উদ্বিগ্ন হইতেছ তাহাদের হস্তে, অর্থাৎ বাবিল রাজ নবুখুদ্নেছরের হস্তে ও কলুদীয়দের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব। কোনীয় হলো জিহোয়াকিন, যে জিকোনীয় নামেও পরিচিত। এখন প্রশ্ন হলো ঈশ্বর তাকে কেন কোনীয় বললেন? কারণ জি শব্দটা জিহোবা অর্থে ব্যবহৃত হতো।
ঈশ্বরের নাম জেহোবা, তাই ঈশ্বর বলতে চাইছেন আমার নামের সাথে ওই লোকটার নাম না থাকুক। তিনি আরো বলছেন সে যদি ঈশ্বরের হাতের মূল্যবান আংটির মতনও হতো তবুও তিনি তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। 28 থেকে 30 পদে লেখা আছে, দেখুন 28 থেকে 30 পদ। এই কনিও কি তুচ্ছ ভগ্নপাত্র? এ কি অপ্রীতিজনক পাত্র? এ ব্যক্তি ও ইহার বংশ কেন বহিষ্কৃত হইয়াছে? তাহাদের অজ্ঞাত দেশে কেন নিক্ষিপ্ত হইয়াছে? হে দেশ, 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 ঈশ্বরের বাক্য শুনো। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এই ব্যক্তির বিষয়ে লেখো, এ নিঃসন্তান, এ পুরুষ জীবনকালে কৃতকার্য হইবে না, কারণ ইহার বংশের কোনো ব্যক্তি কৃতকার্য হইবে না। দাউদের সিংহাসনে উপবেশন ও জিহুদার উপরে কর্তৃত্ব করিবে না। ঈশ্বর সমস্ত পৃথিবীকে সাক্ষী রেখে বলছেন যে দাউদের সিংহাসনে কনিয়ের কোনো বংশধর বসবে না। তার মানে এই নয় যে দাউদের সিংহাসন খালি থাকবে। 33 অধ্যায় 17 পদে ঈশ্বর বলছেন, কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইসরায়েল কুলের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে দাউদের সম্পর্কীয় পুরুষের অভাব হইবে না। অর্থাৎ দাউদের সিংহাসনে কেউ না কেউ বসবে, তবে সে কনিয়ের বংশের হবে না। আমরা জানি প্রভু যিশুর পিতা যোসেফ কনিয়ের বংশধর, কিন্তু তিনি প্রভু যিশুর জন্মদাতা পিতা ছিলেন না। প্রভু যিশুর জন্ম হয়েছিল কুমারী মরিয়মের গর্ভে। অনেকে মনে করেন মরিয়ম দাউদ বংশের কন্যা, কিন্তু সলোমনের বংশের নয়, দাউদের অন্য পুত্র নাথনের বংশ মরিয়মের জন্ম। নাথনের বংশের প্রতি এইরকম কোনো অভিশাপ ছিল না। তাই ঈশ্বর পৃথিবীকে বলছেন, তোমরা শোনো তিনি কিভাবে কাজ করেন, তিনি কিভাবে তার পরিকল্পনা পূর্ণ করেন, তার উদ্দেশ্য অপূর্ণ থাকবে না। তিনি যে কোনো মানুষকে শাস্তি দিতে পারেন, আবার তিনি তার প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ করতে পারেন। রাজা দাউদের বংশে মসিহের আগমন হবে, তার এই প্রতিজ্ঞা তিনি এইভাবেই পূর্ণ করেছিলেন। আসুন আমরা দেখি আজকে আমরা কি দেখলাম। দেশ যখন অনাচারে ভরে গেছিল, যখন দরিদ্ররা শোষিত নিপীড়িত হচ্ছিল, সেই সময় ঈশ্বরের বিচার নেমে এসেছিল। আজও কি আমরা এই একই পরিস্থিতির মধ্যে নেই? এই রকম অবস্থায় ঈশ্বর আমাদের বলছেন ন্যায় বিচার করতে। কি জানি হয়তো আমাদের জন্যও তার সেই বিচার অপেক্ষা করছে। তাই আসুন আমরা সকলে সাবধান হই, দিন দুঃখীর প্রতি ন্যায় বিচার করি, সৎ পথে উপার্জন করি, সৎ উদ্দেশ্যে তা ব্যয় করি, যেন ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন। আমার বিশ্বাস ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য বিশেষভাবে আজকে আপনার সঙ্গে কথা বলেছে এবং আপনি এই বিষয়ে আপনার হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন এবং সিদ্ধান্ত নিতে সম্মত হয়েছেন। ঈশ্বর আপনাকে বিশেষভাবে আশীর্বাদ করুন। আসুন প্রার্থনায় যাই। স্বর্গীয় পিতা, তোমার ধন্যবাদ স্তুতি করি। তোমার জীবন্ত বাক্য আজও আমাদেরকে সেই পথ দেখায় যে পথে তুমি চাও আমরা চলি, যেন তোমারই নাম গৌরবান্বিত উচ্চকিতময় মানিত হয়। তোমার সেই প্রত্যেক সন্তানকে, আমাদের সেই প্রত্যেক দর্শক বন্ধুকে, তাদের পরিবার পরিজন প্রত্যেককে তোমার চরণে সমর্পণ করি। ও পিতা, তুমি কৃপা করো যেন প্রকৃতই সেই প্রত্যেককে হৃদয়ে আত্মায় দেহে প্রভুগো তোমাতে সমর্পিত হয় এবং পিতাগো তোমার উদ্দেশ্যে জীবনযাপন করে, যেন সেই প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে দিয়ে তোমারই নাম গৌরবান্বিত উচ্চকিতময় মানিত হয়। তোমার যিশু নামে ভিক্ষা দয়া করে শ্রবণ ও গ্রহণ করো। আমেন। বন্ধুরা, আজকের বাক্য নিশ্চয় আপনার জীবনে এক নতুন আনন্দ যোগ করেছে। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে যেমন পাখিরা আনন্দে কলতান শুরু করে, আমার মনে হয় ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করলে আমাদেরও প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে। আপনার আনন্দের কথা আপনি আমাদেরকে জানাতে পারেন টিভি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। আমরাও আপনার সাথে প্রভুতে আনন্দ করব। এখন শুনে নি আজকের দিনের প্রশ্ন। প্রিয় বন্ধু, আসুন আমরা আজকের প্রশ্ন উত্তরে আসি। গত সপ্তাহের প্রশ্নের উত্তর অপশন ডি, ঘট। আজকের প্রশ্ন, মাগর মিশাবিব কথার অর্থ কি? এ চিরসুখী, বি চিরদুঃখী, সি চারিদিকে ভয়, ডি সদাহাস্য। প্রিয় বন্ধু, এই প্রশ্নের উত্তর আগামীকাল সন্ধ্যা 6টার মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি সহকারে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা সহ 9433497235 এই নম্বরে SMS বা লিখে পাঠাবেন।
ওঠে মন তোমাদের কাছে এসে আমাকে করেছো আপন খ্রিস্টকে ভালোবেসে আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন তোমাদের কাছে এসে আমাকে করেছো আপন খ্রিস্টকে ভালোবেসে আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন আমাদের প্রভু যে মহান তার প্রেমে সপি মনোপ্রাণ আমাদের প্রভু যে মহান তার প্রেমে সপি মনোপ্রাণ অনন্ত জীবন কথা অনন্ত জীবন কথা প্রচারিব দেশ বিদেশে আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন তোমাদের কাছে এসে আমাকে করেছো আপন খ্রিস্টকে ভালোবেসে আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন তোমাদের দুটি চোখে ভাই উজ্জ্বল যে আভাসে পাই তোমাদের দুটি চোখে ভাই উজ্জ্বল যে আভাসে পাই ঈশ্বর করেছেন দান ঈশ্বর করেছেন দান তার কর্মের উদ্দেশ্যে আনন্দে ভরে ওঠে মন তোমাদের কাছে এসে আমাকে করেছো আপন খ্রিস্টকে ভালোবেসে আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন যদি আপনার এই অনুষ্ঠান ভালো লেগে থাকে তাহলে এই নম্বরে একটি মিসড কল করুন তাহলে আপনি পরের বারের বিজয়ী হতে পারেন কেন
पान्डानो नाय तंनाय जतनो न बेलाय के हामबाय ओ पान्डानो नायै काइटोनि कक थाइरक खनामानि बागै जों हायनो हाय लांमारो नाय काइटोनि कक थाइ सिरंना बागै ओ पान्डानि बिसिंतै बुथु अंलायुखा नों काइटोनि कक थाइ खना खनावै हामारे याचागै दंना हनै मावान सुगु फाइदि दिनि ब काइटोनि कक थाइ जोंनो तामु साना नाय आबनो जों खनालायनाय Jisu nono ang manay ani khale ke sango kai to nono ang manay ani khale tong thogo Jisu nono ang manay ani khale sango kai to nono ang manay ani khale tong thogo ojora kahamo nono mangkha in
Pandani pelawo olang mani khorang panda nai to nai joto khapani takhuk tei bukhuk sona ang haina hai hamsak ma tei chibai roi tini pandawo lam sok jawo belai ke hambai o pandano nai mani bagi te kai to ni kok thai rakno khna ragei srang ragei to mani bagi belai ke hambai sang tini khna lai nai yaphang bijap remsani tangsani smi tangchi tham chorano tei nokhayong bai hayung poila takcheng jagramano tei sang tini khna lai bana bahai ke agi ni nokhayong bai hayung dera kotor dera wi thangkha abarokno bahaina sung tini salainai khnalainai jeng yaphang bisap remsani tangsao suijak nuglayo yaphango kaitor nokhayong bai hayung no snamkha nei jeng suijak ar nuglayo soisoi tak sengma kok thaile o butang no ulawose borok rok malmata rok snamjago aboseng yaphang bijabono nuklainai kaitor tamoni bagui o nokhayong bai hayung no snam hunmale bini sengsa nukjaknani bagui eba boni sengsasani bagui bo o nokhayong bai hayung no snamo job bichap remtham teacher ni tangsni arasung nuklayo bufro aitorma athukri rok baksakhe resaplai tei sokno hani kaito ni busharok tongthogui sirik lai hanai aro sijak nuglayo au nokhayong bai hayung binimung sengsana bagino snamjago kaito no lobbaithung eba nokhayong hayung no snamjak nugui borok rok lobbaithung sengsar lobbaithung buphang waphang lobbaithung abono musungini bosnamo jisaya bijap rembri ti thamni tangsniwo sung a kokno kok sijak nuklayo tamhani sijak tong ani bumung no ringnai rok ani sengsasani bagui ang snam marok no ang bono bakha te ang bono sakmang rkha nei arosung sijak nuklayo kaitorni kok thai sungno sao kaitor no borok no snamo tai o hayungo tongnani ruwo bo borok bai thangphaikhe tongo te ulobo thangphaikhe no tongnai kok salaiui tongui manna bagui borok no bo snamo kaitor no borokni musungtui tongui mannai jatkhe snamo iruwo kaitor borok no asuk basa khlairui tongui man khamung haifano kaitor borok no abo haikhe khlaiya kaitor nayo borok rok kubun je sanophano monyabui bono simino monbai thung hnoi musungui borok rok no om haikhe snamo khapangni kiching jeng saiman laikha kaitor nono ano jeng borok rok no snammani wngkha boni mung lobjagui tongthung hnoi se bo jengno snamo jeng kubun mutai atai rok taklaiui khulumui tongbai thung aborok no monui tongbai thung hnoi kaitor jengno snamya sengsar nokhayong bai hayung no takmani abose boni mung lobjaknani bagui se bo snamo kaitor snamo hnoi oro jeng nuklaimani abo mung sakrini snammani kokse oro sao o snamjakno snamphiyo hnoi saya mung sakrini no kaitor katal khe snammani takjengmani kokse jeng oro nuklayo kaitor mung sakrini o nokhayong bai hayung no snam rwgrakha aboni ulokhe kaitor beba kathang malnai rok no snamo aboni ulokhe bebak yabri rok birnai rok no snamo bo aboni ulokhe borok rok no snamo yongsa kuksani borok ngui phayo hnoi kwbangma borok rok salaibaio tamokhe abo soikokya jeng jotono kaitorni yakni snamjak rok mangse jeng bini se khapani takhuk jeng kaitorni yak bai snamjak jeng borok rok no kaitor hani nawi snamo
हाखे बिनि हामा जोंनो रवै जोंनो कथां खलायरो आबनि बागै जों काइतरनो बेलाइखे हामबाय रुथाय तामनि हिनबा बिनि हामा चिनि लगिव तंगो जों बाय तंगो जों काइतरनि जों माल मातारो खाया खापानि किचिं जोंनो काइतर स्नामानि ओंखा बिनि मं लब जाकनानि बागै दिनैनि पान्नानि बिसिंति अमानो बसरानायो जोंनो बसनामानि ओंखा बनि मं लब जाकनानि बागै नों बननो लबदि बननो सुरिदि बननो मन्दि हायं मंसा गरन गरै बक्सा तंमासे हाखे तै कुथुखे मना कबल जाक तै रकनि साकावखे काइतरनि फला गेलेङै तंगो हनैचे याफां बिजाबनि रेमसानि तांनियो सैजाक नुक्लायो आंलाय मावन सुगो याफां बिजाब रेमसानि तां साबाय तांनायनि कसारो मंसाया मंसा नांमं कतर नाङै थांजाक ओंखना हनै मावन सुगो तामनि हिनबा अमनो तै गोबांमा बररक गोबांमा ककनो खापिलाय मानलायाखे कक बांलाय मानिरावबो जों नुग्लायो हायफानो नायदि बररक तालो थाङैबो नायलायखा आरो बहायनो हारक गोबाय केदे कुसुक फेले हायखे आरो बरक नुग्लायो नखायं बाय हायं बेबागसे मंसाया मंसाखे निनाङै पाइजाक हायखे मा तंगो साइन्स रक सुदानो आबनो नगै वाना जाक तांबा ओंखा गरन गरै बक्सा हनै सामा बिसिंतै मावान सुगो आगिवो बरक रक तंना अ संसारो गरो गोनां संसार ओङै तंना बेबा कप्लुं ओङै आबो ताबो गरै खाखे मोजांलिया ओङै पाइजाक गरन गरैखा बक्सा ओङै पाइखा हनमा कक कलायनाय नै मावान सुगो अ रेमसानि तां साबाय तांनैनि गजारनि कक हाखे तै कुथुखे मना कबल जाक हनै अरजों सैजाक नुक्लायो अमनि बिसिंतै अ गोबाय केदेक गरन गरै अ हा साकावो काइतर जलिमं रख्लायजाक होनमानि ककसे नै आं मावान सुगो गरन गरै कक थाइनो हिब्रु कक बाय तामो होनमाले बायख्रुबजाक होनमानि ककसे आबो ताइ बक्सा होनमा ककनो हिब्रु कक बाय तामो होनमानि के मंसाबो आगियो तमारो गरीखा होनमा ककसे जिसाइया बिजाबो सामा ककनो मैतो मानो अरसावो तामनि होनबा नक हारकनो स्नामनायसा सुब्रायं हाय नैसावो बो साकफांनो काइतर बोनो हानो स्नामते तागते बोनो संसावो बो अमनो गथौ याखे स्नामया तंग थाइनि बागैसे स्नामो बो हाय नैसावो आंनो सुब्रायं आनो कारै ते कुबुन केबो गरै जिसे बिजाब रेमब्रै चिबानि तांसि चारो असैजाक ककथाइरनो जों नुग्लायो आदम बाय एबि बरकनि साइ सकांनो संसार तंगो हनै जों मा होनो अ ककथाइनो नायखांखे तान हिनबा काइतर नखायं बाय हायं न ताखा हाखे गरन गोनांखे बेबा कप्लुंखेनो तागै पाइजाक उलावा मंसाया मंसा देरा मंकतर देरावै गरन गरैखा आगियो तमानि गरैखा बक्सा मोनाक साजाक तैनि साकाव काइतरनि फला गेलेङै तंगो के जों नुग्लायखा याफां बिजाब रेमसानि तांनियो जों नुग्लायो हायुं गरन गरै बक्सा हनै अ कक थाइनि बिसिंतै जों तामो वान सुगै मान होनखे काइतर पैला ताक्सेन फ्रु बेबाकनो कप्लुंखेनो ताखा गरन गोनांखेनो ताग्राखा जिसाया दियारि अ ककनो न जोंनो साहरै तंगो बररक तंगानाय जातखेनो संसारनो स्नामै रमानि उलो मंसाया मंसा ओङै गरन गरै ओङै थांखा साल गरैखा ताल गरैखा बुफां वाफां गरैखा बेबाक हानाय थक तंमारो गरैखा गरन गरैखा ओङै थांखा
ulo kaitor hain hai borok tongui man phithung nei abo haike tongmanai jat hain hai snam phiwo abono Adam bai ebi no tongromani o sangsar o tabok jeng tongui tongmani sangsar tei waisa sangsar snam jakphimani talo borok rok tongui manya angma haide angui tongkha o hayungba a Adam bai ebino snamnani sakang drop ni jorabo aboni sakao kaitorni pholase gelengui tongo hnoi sajago khabani taku bofro keleng hingkhe jeng tok rok bofro keleng jeng nuglaibo jefru bothop derharui rwjago afrono jeng kelengma nuglaio khaksik mani nuglaio elambago hayung ganangui no mongsa nangmung kotor agio nangui thangjak haima tongo Adam songni slai swkang o hao bebak no kuplung tongma hai ma tongo kaitorni kokthai no naikha hingkhe borok rok malmata rok bolongni malnai birnai twijlangni bebak a kotor kotor rok tongna hai ma tongo tamni hinba Adam bai ebino snamnani phru kaitor o nokhayung bai hayung no haino hai snam phinani swkang no habu tongo twibo tongo salsi kwrikha talsi kwrikha jabra bobra kwrikha bufang afang kwrikha twi bai ha tongo twyni tolao ha ulose Adam bai ebino snamna swkang drobo a ha no pasarei ruo aboni bagui mawan sugo agio sangsar bebak kuplung borok rok mal mata rok kuplung gorong kuplung khe tongna haima tongo hake kaitor pohor wngdi hnoi sakha hake pohor wngkha tai kaitor nukha a pohor kaham hake kaitor pohor bai manakno swkakha kaitor pohorno sal tei manakno kheba hor hnoi mung pharkha omo haikhe no hor wngkha tei phung aikha hingkhe no salsa wngkha o kokthai chung borok swijak nuglai hingkhe yapang bijap remsani pangthani simi pangba jorao swijak nuglaio puila swkang pohor wngdi hnoi kaitor samani kokthai o kokthai no elambago puila kaitorni khorang chung khwnalaigra mani bo ahai ongsithung hnoi elambago waisi salangkha hake kaitor hai hnoi sakha twi-rokno khakna bagui twi-rokni kwcharo kaisa bwksa wngthung hnoi chung kaitor samani kok khwnalaio borok khna yapang bijap remsani tangdogo kaitor hai ni sao bwksa wngthung Hebrew kok bai khe abono nokbar tongma thai bwksa wngthung hnoi samani kok twi-rokno khakna bagui twi-rokni kwcharo kaisa bwksa wngthung hnoi sajago omo kaitor puila twino swkang khe khak nagrakha abo bahai khe khak nagrakha hwnmale kaisa khe saka bwkhago rohorkha tei kaisa no khe ba ha bai baksa khe tolao tonrokha sakao rohorjak twi abono watui wngwo nokha sakao twi kwbangma tongo abono chungno saklum ruo watui ruo wngui tongo kaitorno abono khagui ruo hake kaitor twi-rokno swkakui a bwkchakni sakao kaisa tei khamao kaisa khlai rwkha hake abo haino wngkha yapang bijap remsani tangsini o kokthai rokno chung swijak nuglaio twi kwcharni ha hawaini honolulu salsa aswk khe watui kwbang wakha tei sana hamliya o aswk kwbangma watui eba twi bebak kuchugo mangse tongmani kaitor abo haikhe se nokhao twi khe snamui ruo kaitor no tolani twi bai sakani twi no khagui ruo
kaitor o buksano khe nokha nei mung rukha sal thangui phung aikhang kheno sal ni sal engkha yaphang bijap remsani tangsaro jeng o kokthai no swijak nuklaio kaitor o buksano khe nokha nei mung rukha o nokha abo togrok biri tongmani thai aboni slai sakano bo jeng nokha no honlaio abo engkha athukri rok tongmani thai aboni slai sakano bo jeng nokha no honlaio abo khe kaitor tongmani thai puilani nokhao no tui rok tongo tai tog rok bo aro no billaio hake kaitor haini saka nokha rok ni tui rok kwrung sao khe thomjak thung tei hakung nukjak thung hake ahai no engkha kaitor a hakran no khe hakung tei tui thomjak rok no kheba tuijlang rok hnoi mung pharkha hake kaitor nukha abokaham yaphang bisap remsani tangsu kunismi tangsi jorabo o kokthai no jeng swijak nuklaio kaitor tui no bak nei khe bakha sakao bo kaitor tui swnam rohorkha nokha sakao hani logeo khebo tui tuijlang roi rokha hakungni hakung tui ni tui khe abono bo khagui rokha o kok ang tabuk sawi tongmani abo science rok sudano chajago kaitoni kokthai science bai milijak kheno kok sao agio khe tui bisingo no ha tongmani a remsani tangsa bai tangnui ni kwcharo mongsa deramong kotor deramong nangui thangkha nokhayung bai hayung bai hayungo wanamasingsa deramong deramani bagui hayung tui lomplajak tongmani ha tui ni tolao thangjak tongmani tamokhe kaitor hano tui ni sakao pasaroi rufika adom bai ebino snamnani swkang drobo kaitor o ha kwran no khe hakung hnoi mung rukha hnoi jeng swijak nuklaio bo o hakung no tamo khlaina naikhna borok snamui o hakungo berairui tongrona bagui bo o hakung snamo borok nok huk khlai muithai kailaiui tongui manbai thung kwran ha kwran jaga khlai kaitor snamui rukha borok ni bagui no borok le tuio tongnai jadia bala evolutionist rok kheba salaio borok rok ba tui bisingo se swkang kubun kwthang manui wngui tongrao hnoi borok salaio haino je muchung tui salaibai kha abo hai wngui maya kaitor chungno o hakungo jeng tongui himui berai tongui manbai thung oro podre pod muithai kailaiui chawi kwthang tongui manbai thung hnoi no jengno hakung ruo tui bai hakung swkakui kaitor je chini bagui snam ruo abo bebak chini kahamni bagui mangno bo snamui ruo hake kaitor haini sakha o hao bebak samrok bujlui gwnang samphangrok tei bwthai thainai buphangrok achai thung hake abo haino wngkha hnoi cheng yaphang bijap remsani tangsi sao swijak nuklaio kaitor jabra bobra muithai rok snam rui rukha nuani jorao hayung tui lomplana swkang jora borok rok muithai jabra bobra rok no chalaio hai ma tongo afroni borok rok bwthai mangse belai chalaio hai ma tongo jabra bobra muithai snamphimani sal wngkha salthamni salo hake o hayungo dalbidal samrok bujlui gwnang rok tei bwthai thainai buphang rok wngkha tei sak sakni mangduk rok nakha hake kaitor aborok no kaham nukha hake hor wngui phung aika khe salthamni sal wngkha hnoi cheng yaphang bijap remsani tangchini nismi tangsi tham jorao swijak nuklaio salthamni salo khe kaitor o sungsaro jeng nuklai tongmani jabra samrok snamphikha abo bebak no kaitor chini kahamni bagui mangno snamo
Abani bagi bo snambai keno sasawo kaham engka nei. Sini bahan butui khanani bagi osam rok jabra rok kaham ke snam zakhan mani kok se abo. Kaitor sini bagi jas namo sini kaham ni bagi no snamo. Hari okok thairok ni bagi chung tabo kaitor na hambai lai nai tei suri wi panda no mathak ma bakha thanglai siwana suri nai. Kuso tani china fakai to nana belai ke hambai nang sengbai tomani bagi teni ni kok thai ramani bagi nana belai ke hambai apakai tor chung tini saiman laika tak seng mani kok pro no tui te apakai tor bahai ke tak seng jakha tamo jengjak phikha bahai ke sengjak phikha abarok no tui chung tabok saiman laika srangui man laika nana belai ke hambai o panda nai tani jotoni ni besarok no ni kok thai no kaham ke buji na mana ni chubadi borok ni nukhongo nang hamari kaplung khlai tongdi surima jisuni mong baisana amen khapang ni kiching chini o mare woi elembak srungma pandano nai kaitoni kok thai rok srungma bagui nono belai ke hambai maruo kaitoni kok thai khnawoi nung pholawo torei logoi man khna hnai mawan sugo langmawo slaijak mungrok phaikena hnai mawan sugo bokhawo moito tonna bagui kaitoni kok thai rok jung salbrom khnanani nango aboni bagui phaidi jung buskangni pandao bo bini kok thai rok khna philayo nai kaito nono nini nogo joto nono hamari be khobui tonglang situng hambai phaidi thangnai panda elamba khalo kaichini sengmarini saklaimung khana laigrano thangnai pandani sengmarini saklaimung ungkha bi bunya sana nango khapangni kiching phaidi tinini sengmariwo hablaiwano tinini sengmari khe kaitor no khayong bai hayong no bufuru snam khamung a yafango b ulowo c paithago d thangnai bisiwo khapangni kiching o sengmarini saklaimung khnaphungni damsnini bisingo no jungno a b c d bomo ongnai sahor baijadi chini number whatsapp iba sms khlaiye 8414859961 sahor pru norokni mung ni kumabo si rohor ke belai no hamnai nung o panda no chajak na hane kha khlayo jungno miss call khlaidi hakhe nung bo apply ngai manwana
dolobjak
হামबाय कायतला जत्रा একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। Saboni nang Agartala, Sabona nang Bisramganj, Saboni nang Kanchanpur, O Party Muno Dino Tung Plaza, Hasteni Thangkrang Tongkhor. Fiaba Rangmani Sorawa Rozak Nai Purong Mong. Kok Shanai Holong, Zero Kognai Hasteni Hapong Hatai, Joy Night Tung Dinoro, Chili Khora. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर।
Khulumka ang Sunita Morashing nuruk zotono lam shugo sinita bushak zorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Hasini Montrokra Professor Dr. Marishani Manzo Mungo Zirania Sosindro Nagor Amsayo Sodis Dorshan 2.0 ni Andaro Dalbidor Shamu Humuni Foundation Stand Line Kaisaka Ashani Pada Masaka Modri Susanto Sodri no Kubi Tepu Nadongro Charshlo Radapur Thanani Shimananda Amsir Shagwai Thani Nogono Kuli Koksangmani Dipali Deporma Mungoi Khorosa Hamzo Paithoko Party Munoti Yechai to Winnie Mungo on Kuri Radapur Thanani Police Dipali Depormani Bufayong Surendra Depormani Resklaika Tangshlo Kaisha Pandani Vision Shantri Bazar Bokaksini Vision Romo Monipatar Hatiwo RD Department Katal Bazar Shede Shantri Bazar for Bering Katal Market Store Innovation Kaisaka Ubar Monti Rotanala Yapromoi Tangshol Fungo Srinagar Thanani Kali Tila Amsai Nirapar Bagano Koroksa Hamsuni to Kamang Tiklai Zangman Ka Amsani Lukorok A party Muni Pokemon Man Kan Kino Party Muntai Tangshawa Srinagar Thanani Police Dog Squad Forensic Team Paitago Postmortem in Bagay Amang Kotunek Langsaka Shaham Nogo Talsinia Glo Hisa Kokumani Bisun to Iba Congress and Ozama Shazan Islam Zoinogor Amsan Elis Kaika Vestakot Hanani Police Tangshlabona Hanko Nogoti Shaka Police Visakokumani Bisun the Cocktail Horror Raza Koraguli Christian or Amsan Ishimi Koroksa Bangladesh and Elis Kaika Vestakot Hanani Police Binimo Babulmia Tangshula Kashakokum Banaklai Okongo Shaka Sudar as debut of Prasad Roy. Kokti Chala Kaisha Pandani Bisunti Singh Zakat 19 Halam Socio Cultural Festival Panda 2026 Pandavanare over Angiman Zaka Montreal on Mr. Burma Abakino Manzaka Halam Socio Culture Organization Adung Rock. Tabukok Toma Shukroboy Hasini Montrokra Professor Dr. Marishani Manzo Mungo Zirania Sosindro Nagor Amsayo Sodis Dorshan 2.0 ni Andaro Dalbidor Shamu Humuni Foundation Stone Line Kaisaka Ashani Pada Masaka Modri Susanto Sodri no Kubi Tepu Nadongro বিশেষ আয়োজনে এই মুহূর্তে আমাদের মাননীয় উদ্বোধক তথা মুখ্য অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় আজকের অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের পারম্পরিক দৃষ্টা পরিয়ে সেই সঙ্গে পুষ্প শুভেচ্ছা তুলে দিয়ে Tangshlo Shodeshi Dorshan 2.0 ni Andaro Tourism Department Luachi Sakmabai Tripura Developing Tripura Heritage Village and Shongit Experience New Foundation Stone Kaisaka Abaikana Shlo Tourism Department Luachi Sakmabai State of the Art Amusement Park and Ecotourism Park ni Bhumi Puja De Foundation Stone Line Kaisaka Abni Aglashani Pandanuti Coxanani Tangi Tourism ni Montri Susanto Sodri Shaka Hasini Tourism Rogno Shakangi Trangani Bagi Dalbidal Sham Batang Yawan Harsak Tongu Hanai যতনো খুলুমখা রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং অবশ্যই আমাদের পশ্চিম জেলার জিরানিয়াবাসী যারা রয়েছেন তাদের জন্য খুবই আনন্দের দিন
কারণ আমি যখন 2018 সালে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলাম, এই এলাকা ভিজিট করি, চা বাগানের সঙ্গে সম্পূর্ণ এলাকাটি একটা ঘন জঙ্গলে দেখতে পেয়েছিলাম। এলাকার যুবকদের সাথে কথা বলে, জনগণের সাথে কথা বলে চিন্তা ভাবনা করা হলো যে রাজ্য সরকারের কাছে একটা প্রস্তাব আমরা পাঠাবো, যাতে এই এলাকায় একটা অত্যাধুনিক পর্যটন ক্ষেত্র আমরা গড়ে তুলতে পারি। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যকে ঢেলে সাজাতে গেলে পর্যটনের মানচিত্রে একদিকে যেমন নতুন পর্যটন ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে, পাশাপাশি যে পর্যটন ক্ষেত্রগুলো বর্তমানে অস্তিত্বে রয়েছে তাদেরকে আরো সুন্দর করে, সাবলীল করে, নতুন পরিকাঠামো যুক্ত করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার মনে আছে ওই সময় এই প্রস্তাব নিয়ে যখন আমরা এসেছিলাম, স্থানীয় অনেক মানুষ প্রাথমিকভাবে তা বিশ্বাস করতে পারেনি। আমার জনজাতি অংশের ভাইয়েরা, বোনেরা, আমার স্থানীয় অনেক মানুষ আদৌ কি হবে কি হবে না, কারণ বিগত দিনে তাদের যে অতীত অভিজ্ঞতা সেটা সুখকর ছিল না। পরবর্তী সময়ে 2023 সালের নির্বাচনের পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আসীন হলেন, আমাকে পর্যটন দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হলো এবং সারা রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজও বলেন যে এটা এমন একটা ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্র দিয়ে রাজ্যের পরিকাঠামো, রাজ্যের অগ্রগতি, রাজ্যের ভবিষ্যৎকে পরিবর্তন করে দেওয়া যায়। সেই দিশায় পর্যটন দপ্তর, ভারত সরকার, এডিভি, সিডভি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং তারই প্রতিফলন আজকে এই শচীন্দ্রনগর এলাকায় দুটো প্রজেক্ট একসঙ্গে ইন্টিগ্রেটেড করে, যুক্ত করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তার শুভ শিলান্যাসের কর্মসূচি। মঞ্চে যারা উপস্থিত আছেন, আমাদের অনুপ্রেরণা, রাজ্যে যার হাত ধরে অগ্রগতি দিকে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সকলের অভিভাবক প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, যার হাত ধরে আজকের এই শুভ শিলান্যাস কর্মসূচি আমরা স্থাপন করলাম। এখানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, আছেন আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন প্রীতম দেবনাথ, জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপারসন রতন দাস, আছেন আমাদের সেক্রেটারি ট্যুরিজম ইউকে চাকমা, এসপি ওয়েস্ট নমিত পাঠক, এমডি ট্যুরিজম প্রশান্ত বাদল নেগি, আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক মহোদয়, বিশিষ্ট সমাজসেবী রণজিৎ রায় চৌধুরী এবং বিএসসি চেয়ারম্যান শুভামণি দেব বর্মা, প্রত্যেককে আমি নমস্কার জানাচ্ছি। এবং আমার সামনে যারা আমার অভিভাবকরা রয়েছেন, গুরুজনেরা, আমার মায়েরা, বোনেরা, যুবক ভাইয়েরা এই জিরানিয়া অঞ্চল থেকে, সবাইকে আজকের এই সুন্দর দিনে, ঐতিহাসিক দিনে আমি আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি, নমস্কার জানাচ্ছি, ইংরাজি শুভ নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আবাহাইকিনো আসলে পান্দনতি কক সনানি থেঙ্গে হাসিনি মন্ত্রকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা সাকা হাসিনি जुदा जुदा धोरिजम थायो दाबो सामुखलाइजागै दंगोते नाइथोतक सुनामै दिसनानि बागै आबाहाइकिनो नाइथोतक सुनाम जाकमानो नारंनानि बागै काहामके मेंटेनेंस खालायनानि नांनाय हनै
ভুবনেশ্বরী মন্দির, পুষ্পবন্ত প্রসাদ, নীরমহলকে আমরা নতুনভাবে G20 সময় সায়েন্স 20 যখন আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তখন সেটাকে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। এখন আবার পর্যটন দপ্তর থেকে আবার নতুন করে আরও সাজানো হয়েছে। নারিকেল কুঞ্জে লগঘাট, তারপরে সেখানে অ্যাডভেঞ্চার যে ট্যুরিজম সেটা চালু করা হয়েছে বন্ধুগণ। আমাদের ত্রিপুরাতে সবচেয়ে বড় এখন সুবিধা হয়ে গেছে যে এতগুলো ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়ে গেছে, এখানে ছটা ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়েছে। তো ডুম্বুরে যাওয়ার জন্য আমাদের অন প্রিন্সিপাল আরও 4টে ন্যাশনাল হাইওয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমি MORTH ইউনিয়ন মিনিস্টার গ্যাডকারিজির সাথে কয়েকবার কথা বলেছি। উনি বললেন যে একটু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সাথে আপনি কথা বলুন। তখন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সাথে কথা বললাম, যেটা কমলপুর, আমবাসা, গন্ডাতৈসা, গন্ডাছড়া হয়ে শান্তির বাজার যাবে, এবং ওইটা যদি হয় আমরা কিন্তু এই যেটা আমবাসার থেকে 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা কিন্তু সেখানে পৌঁছে যাব, সেটাও আগামী দিন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে নারিকেল কুঞ্জে এখানে যে হাঁটার পথ এবং নির্মাণ এবং সাইট ডেভেলপমেন্ট, জেটি নির্মাণ, সোলার লাইট, তাছাড়া ওয়াচ টাওয়ার, টয়লেট ব্লক, পোশাক চেঞ্জিং রুম এবং বোট হাউস, ফুড কিয়স্ক, টিকিট কাউন্টার এবং বিভিন্ন যে তরল বজ্র পদার্থ সেগুলো প্রপার নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এত সুন্দরভাবে সেখানে সাজানো হয়েছে। আমি বারবার বলেছি করলেই হবে না, সেটাকে প্রপারলি যাতে মেনটেন করা হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন পর্যন্ত যা খবর আছে প্রপারলি মেনটেন হচ্ছে, এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে প্রায় আমরা 179 crore 72 লাখ আমরা পেয়েছি। তাতে করে আমরা অমরপুরের ছবিমুড়া এবং ফটিক সাগর, অমর সাগর, কৈলাস শহর, সোনামুখী এলাকা, চতুর্দশ দেবতা মন্দির, কসবা কালী মন্দির, সেগুলোকে কিন্তু আমরা উন্নয়নের দিকে অলরেডি কাজ শুরু হয়েছে। কাজেই এইগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু বারবার আমি বলবো, আমরা যদি নিজেরা এগুলো ফেসবুকে আমরা না দিই, সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা যদি না জানাই তাহলে মানুষ কিন্তু জানবে না। আপনারা এখানে যারা উপস্থিত আছেন আমি বলবো যে আপনারা এই কাজটা আপনারা করবেন। স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদকে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো বসানো হয়েছে, নিশ্চয়ই আপনারা গিয়েছেন সেখানে। কি ছিল আগে রাজবাড়ির, মানে কি অবস্থা ছিল, জরাজীর্ণ অবস্থায়। আমাদের সরকার 2018-তে আসার পর থেকে আমরা এক একটা জায়গা এত সুন্দর বানাচ্ছি, মানুষ যাচ্ছে, আনন্দ পাচ্ছে, আমাদেরও আর্থসামাজিক উন্নয়ন আমাদের লোকদের হচ্ছে। আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পে যে জগন্নাথ দিঘিকে একটি লেজার এবং নাইট শো স্থাপন করা হয়েছে, নভেম্বরে আমরা শুরু করেছি 2024-এ। স্বদেশ দর্শনে আবার 2023-24-এ ছবিমরায় 10টি লগঘাট আমরা নির্মাণ করেছি। স্বদেশ দর্শনে মোট 51টি লগঘাট এখন পর্যন্ত সারা ত্রিপুরাতে করা হয়েছে। ওয়াটার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প একটা আছে, 2024-এ ফেব্রুয়ারি আমরা উদয়পুর জগন্নাথ দিঘিতে আমরা সেটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে সেটার উদ্বোধন করেছি। শুধু তাই নয়, উদয়পুরের যে মহাদেব দিঘির সেটাকেও যাতে সৌন্দর্যায়ন করা যায় এবং সেখানে যাতে জলীয় যেসব ক্রীড়া সেই ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য আমরা সেখানে কাজ করছি বন্ধুগণ। আমরা 2024 সালের সেপ্টেম্বরে স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে সুরমাছড়ায় আমিও সেখানে গিয়েছিলাম, মাননীয় মন্ত্রীও গিয়েছিলেন, আমাদের ডিপার্টমেন্টের সবাই গেছেন। এত সুন্দর সেখানে ঝর্ণার, এবং সেখানে আমরা নিজেরাই কোথায় কোথায় টিকিট কাটি বাইরে চলে যাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বারবার বলছেন ভোকাল ফর লোকাল, তো ভোকাল ফর লোকাল শুধু জিনিসপত্র নয়, আমরা নিজেরাই কিন্তু জানি না এতগুলো জায়গা। আমি যে এগুলো নাম বললাম এই কারণে বললাম, আপনারা সেখানে যাবেন এবং এখানে যারা আজকে আমার মিডিয়া বন্ধুরা আছেন তাদের মাধ্যমে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমি বলবো যে মোমবাতির নিচটা কিন্তু সবসময় অন্ধকার। আপনারা মানে নিজের জায়গাটাকে দেখুন, ত্রিপুরাতে কত কিছু জায়গা আছে আপনার জায়গা যাওয়ার জন্য। আমরা ডুম্বুরে আমরা গত বছর যখন এটা শুরু করেছিলাম সেখানে হোমস্টে মাত্র 60টি আমরা চালু করেছি, তাদেরকে আমরা রেজিস্ট্রেশনের সেই সার্টিফিকেট দিয়েছিলাম। আর এইবার গিয়ে আমি শুনলাম এখানে 60টা না, মানে আমাদের তো মানে লগঘাট আছেই, সেই লগঘাট আমরা কিন্তু সেই হোমস্টে পলিসিও আমরা তৈরি করেছি অলরেডি আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে, যে যা খুশি করলেই হবে না, এখানেও হবে। হোমস্টের পলিসি থাকবে যে কীভাবে সেই রুমগুলো হবে, এখানে এসি কোথায় লাগবে, সেখানে বাথরুম কীরকম হবে, সেভাবে আমরা সেই হোমস্টে সেখানে যেখানে আমরা মাত্র 60টা দিয়েছিলাম সেখানে 150টা এক বছরের মধ্যে সেখানে হোমস্টে জনজাতিরা সেখানে শুরু করেছে। এত সুন্দর, সেখানে
জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কত রোজগার হয়, প্রথমে তখন যখন শুরুতেই ওরা বলছিল প্রায় 7-8 হাজার টাকার হয়, এখন এক একজন বলছেন মাসে 1.5 লাখ থেকে 2 লাখ টাকা পর্যন্ত ওদের রোজগার হয়। ভাবুন বন্ধুগণ, এইভাবে যে আর্থসামাজিক উন্নয়ন সেখানে হচ্ছে। জম্পুই হিলে 4টি হোমস্টে চালু করার উদ্যোগ অলরেডি ডিপার্টমেন্ট থেকে নিয়েছে। সাউথ ডিস্ট্রিক্টে আভাং ছড়া যেখানে আছে শহীদ ধনঞ্জয় স্মৃতি উদ্যান, চুত্তাখলাস্থিত বাংলাদেশ মৈত্রী উদ্যান, বক্সনগর বৌদ্ধ স্তূপ পর্যটন উন্নয়নের সেখানে আমরা অনেকগুলো কাজ করেছি, সেটারও কাজ প্রায় শেষের পর, সেটারও আমরা উদ্বোধন করব। আমরা পুষ্পবন প্যালেস আপনারা সবাই জানেন, এই নিয়েও অনেকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, আমাদের সরকারের জায়গা। Ashley Pandau Hasina Montrokra, Professor Dr. Manik Shahade, Montri Susanto Sodrino Karibu Manjakate, Kuman Osamarok. Bureau Report, Chini Korang. চারশোল রাধাপুর থানানি সীমানন্দ আমচিও সাকবাই থানি নগন কুলি খকসাংমানি দিপালি দেবরমা মুঙ্গই খরকসা হামজোক পাইথক পার্টি মুনুতি ইয়ে চাইতো উইনাইতো মুঙ্গো অংখরে রাধাপুর থানানি পুলিশ দিপালি দেবরমানি বুফায়ং সুরেন্দ্র দেবরমানে রেসখ্লাইকা চারশোল হর রাধাপুর থানানি সীমানন্দ আমচিও খরকসা হামজোক গুলি খকসাংমানি পার্টি মুঙ্গো হাইনু হাই ওয়ানমাদি কমাং মাওক লাইকা আমচিনি চতলুকুরক গুলি ককজানাই হামজুনি মুং দিপালি দেববর্মা আবাটি মুঙ্গ দিপালি দেববর্মানি বহগ গুলি নাংমানি কক্তমা পাটি মুনি ইয়াগুলো পুইলা বন খেরেংবার হসপিটাল আবনি ইয়াগুলো রহর জাখা বন আগরতলা জিবি শাখা নগ ফিয়াবা সাবগুলি খাইকা আবনো দে মুসাসিয়া নংনি বড়রক ইয়াংতে খাকসা ফাইসিং আবাই পাটি মুনি কক্তমা মান খেনো পাটি মুং ঠায়া থাঙ্গু সগৈখা রাধাপুর থানানি পুলিশ আবনি ইয়াগুলো পাটি মুং নতি চাই তুগুনি তুমুঙ্গ অংকরে পুলিশ দিপালি দেববর্মানি বুফায়ং সুরেন্দ্র দেববর্মানে রেস খাইকা আবাহিকিনো রাধাপুর থানানি উসি শাখা এরেস খ্লাইতো বুমানি ইয়াগুলো সুরেন্দ্র দেববর্মা গোসুই রখা নৌকানাব বলং হকনা থাঙ্গই আ পিস্তল মানমানি হেনেই আবনি ইয়াগুলো পিস্তল চেক খ্লাই দং ফ্রনো আসুমসা আ শিলাইনি গুলি ককজাখা হেনেই অ্যাকচুয়ালি গত 3 তারিখ 9:30টার দিকে আমাদের কাছে হসপিটাল থেকে ফোন হয়, খেরেংবার হসপিটাল থেকে ফোন করছিল যে একটা বুলেট ইঞ্জুরি পেশেন্ট আইসিইউ পেশেন্ট। তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমি পুলিশ পাঠাইছি, আমি নিজেও গেছি, তখন তারা রেফার করে দিয়েছিল, এটা জিবি হসপিটালে রেফার করছে। তো আমি এসআই দিলু সহ আমরা গেছি জিবি হসপিটালে, গিয়েছি ডাক্তার লগে কনসাল্ট করছি, আমরা নিজেও পেশেন্টে দেখছি যে কি হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এটা দেখা গেছে লাইক বুলেট ইঞ্জুরি হই। তো ডাক্তারও কইছে সাসপেক্ট আসলো, কিন্তু তারাও কনফার্ম না, তবে তারা সাসপেক্টেড বুলেট ইঞ্জুরি। তো আমরা এই অনুসারে যা প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন করছি, করার পরে সাসপেক্ট যে আসলো এই সরেন দেববর্মা, সরেন দেববর্মা। এই পিস্তলটা কোথা থেকে পাইছে? পিস্তলটা পরে মানে আমরা ইন্টারোগেশন করার পরে তাইনে কইতে পাইছে, তাইনে হে সরেন্দ্র দেববর্মা কোথা থেকে পিস্তল পাইছে কইছিল, সে বাড়ির পাশে জঙ্গল কাটতে গেছিল, এই পিস্তলটা পাইছে। এরপরে ওই দিন রাত্রে সেইটারে ক্লিন করতে আসলো বা দেখতে আসলো কি পিস্তলটা কিরকম, তখন হের কথা মতো পিস্তলটা মানে ফায়ার হয়েছে, ফায়ার হয়েছে হের বোন, আপন বোন দীপালি দেববর্মা, দীপালি দেববর্মার এই বাম সাইডে বগলের নিচে গুলি লাগছে। এখন পেশেন্ট এখন লাইক সিরিয়াস কন্ডিশনই, গুলি ভিতরে এখনো বাইরে হয়েছে না, তো তারা হয়েছে আজকে অপারেশন হইব। যে গুলিটা করছিল ওনাকে কি থানাতে? হ্যাঁ, কালকে ইন্টারোগেশনে সে শিকারে গেছে, শিকারে আমরা কেস লইছি, অ্যারেস্ট হয়েছে, এরপর রিডিং টু ডিসকভারি করি, সেটা আমরা পিস্তলও রিকভারি করছি। কেস নাম্বার 01 আর্মস অ্যাক্টে কেস লওয়া হয়েছে, আর্মস অ্যাক্টে কেস নাম্বার 01। আবাহিকিনো দিপালি দেববর্মানা তাংশলা অপারেশন খ্লাইও শিলাই গুলি তিখ্লাইনি হিনি শাখা রাধাপুর থানানি উসি আপাটি মুনতি ওয়ানামাদি কমাং মাওক লাইখা খুমুলং আমচিনি চতলুকুরক। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। তাংশলা কাইসা পান্দানি বিসংতি শান্তির বাজার বখাকসানি বিচন্দ্র মন বাজার হাটিও আরডি ডিপার্টমেন্টনি কাতাল বাজার শেতে শান্তির বাজার হুপার বেরেনি কাতাল মার্কেট স্টল ইনোগ্রেশন খ্লাইজাখা হুবার মন্ত্রী রতনলাল নাথনি ইয়াক্রমই আসলো বিচন্দ্র মননি মন পাথর হাটিও কাইডক বিল্ডিং ni 67 স্টল te কাইসিব্রি অফেন্স স্টল চেংজাখা অবস্থা নামনানি বাগৈ বেবাগৈ 4 কারোর রাং সুবাই জাখা আবাহাইগিনো শান্তির বাজার এগ্রিকালচার
डिपार्टमेंटनि बो इनॉग्रेशन खालायजाखा हनै आबाइकनो आसलनि पान्दरति कोक्सनारि थागे मन्त्री रतनलाल नाथ साका असनामजाकमानि मार्केट रक आमसेनि तंकुसुं लोकरकनि बागै क्वालिटी इमप्रुव अंनाय हनै আমরা আজকে থেকে 2.5 বছর আগে ত্রিপুরা রাজ্যে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর ভেজিটেবলস আমাদের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স আরেকটা আছে অম্পিতে আমরা বানাচ্ছি সেটা হলো সাইট্রাস লেবু জাতীয় জিনিসের জন্য সেন্টার অফ এক্সেলেন্স আমরা সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করছি ফুলের জন্য লেম্বু ছড়াতে আমরা সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করছি মোহনপুরে শুধু ফুলের জন্য তো এরকম আমরা অনেকগুলি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করছি যাতে আগামী দিনে আমাদের যা শর্টেজ আছে ফুলের এবং সবজির এগুলি সব আধুনিক নিউ টেকনোলজি আমি যে বারবার বলি যতদিন না পর্যন্ত আমরা নিউ টেকনোলজি গ্রহণ করতে না পারছি ততদিন পর্যন্ত আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার যে স্বপ্ন এবং ভারতবর্ষের এক ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ভারত এটা হবে না তো এইটা দিয়ে প্রমাণিত হলো এখন এখানে দেখেছেন রিলে কাল্টিভেশন একদিকে শশা শেষ হচ্ছে শশা যেমন শেষ হচ্ছে আবার সাথে সাথে টমেটো উঠে যাচ্ছে এখানে এই এলাকার অনেক লোককে আমরা টেম্পোরারি এখানে কাজে লাগিয়েছি তারাও ওখানে এক্সপার্ট হয়ে গেছে তো এই সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করে আমাদের রাজ্যে লাভ হয়েছে আমরা এখান থেকে আমরা গত সিজনে আমরা প্রায় 3 লক্ষর মতো চারা এখান থেকে কৃষকরা নিয়েছে এবং শুধু এটা নয় এইভাবে কিভাবে কাজ করা যায় এটা দেখার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে কৃষকরা আসে আমরা এখানে পাঠাই প্রদর্শনীতে দেখার জন্য এখান থেকে বুঝে যেতে পারে কি করতে হবে সেই জন্য সেন্টার অফ এক্সেলেন্সটা করেছি এবং আরও আমাদের বেশ কিছু জিনিসের উপর সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করার প্ল্যানিং আছে আমরা ধীরে ধীরে রাজ্যকে খাদ্য স্বয়ম্বর এবং সবজি দানা শস্য এই সব কিছুতে খাদ্য যেন স্বয়ম্বর হতে পারে এই জন্য আমাদের মূল উদ্দেশ্য আজকে এখানে একটা প্রোগ্রাম আছে শান্তির বাজারে এবং মনুতে সেটা দেখার ফাঁকে ভাবলাম সেন্টার অফ এক্সেলেন্সটা কেমন চলছে দেখে আসি এসে আপনারা দেখেছেন বেগুন কিভাবে হচ্ছে সাদা বেগুন কীভাবে হচ্ছে এবং কালো বেগুন কিভাবে হচ্ছে টমেটো কিভাবে হচ্ছে ধনিয়া পাতা কীভাবে হচ্ছে এখানে কোনো মাটি লাগে না মাটি ছাড়া যে চারা উৎপাদন করছে এটা নারকেলের খোসা দিয়ে আর অন্যান্য জিনিস দিয়ে তারা তৈরি করছে এবং এটা আমাদের রাজ্যের জন্য এবং এগুলিতে একটা সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচানো যায় এখানে যদি আপনার এইরকম শেড যদি কৃষকরা করে 8 থেকে 10 বছর সেখানে চাষ করতে পারবে এতে তাদের প্রোডাকশান বৃদ্ধি হবে যেখানে আমরা নর্মাল জায়গা করি সেখানে এটা করলে ডাবলের উপরে প্রোডাকশন হবে এতে কৃষকদের লাভ आसामनि पानाव मन्त्री रतनलाल नाथनो कारिबो मानजाखा साउथ हांकर सभापति दीपक दत्त एमएलए प्रमोद रियां स्वप्ना बैद चेयारमैन शतब्रत साहानो खबै गुबुन हादं रक शान्ति बाजारनि सिम बिक्रमनि कक्थुम चिनि खरां तांसल फुंगो श्रीनगर थानानि कालितेला आमसाइनि राबार बागानाव खरकसा हामजुनि गोखा मांखै कलाइजाक मानखा आमसाइनि लुकरक आपाटिमुनि कक्टुमा मानखान किनो पाटिमुं थाया थांगु सगैका श्रीनगर थानानि पुलिस डग स्क्वाड फरेन्सिक टीम पाइथागो पोस्टमर्टमनि बागै आमांखो थैनो थलांसाका साखामनगो पार्टी मुनते कक्टमानि बिसिंखै साइमा काटांसल श्रीनगर थाना आमसाइनि रंजित साहानि राबार बागानाव दंमानि बुफां तानानि थामै